to a ban that related to certain immigrant classifications and did not include the H-1Bs and other temporary workers. Finally, the proclamation came out on Wednesday, on April 23rd, and that's when the details, or in some ways, as we're going to talk about, it's not quite what's said in the proclamation as to who has been exempted from it, but it's sort of like the exceptions are making the rules. So I think we'll unpack it a little bit, but that finally happened with the April 23rd presidential proclamation. What exactly was in the proclamation, if I can ask you that? Sure. I think it's interestingly written. So Section 1 basically it's broken into two sections. So Section 1 states that the president is going to be barring any aliens, which is the term the U.S. uses for foreign nationals, any aliens that are going to be entering the United States as immigrants. That means somebody coming to the United States on an immigrant visa. And so immediately we know that does not apply to visa categories like H-1Bs, Ls, Os, Bs, the type of temporary visas that are out there. And then the next section of the proclamation lists a whole bunch of people who are exempted from that. So immediately it says no lawful permanent residents, meaning people who already have their green cards. And then it goes on to describe that it wouldn't include the spouses of U.S. citizens, it wouldn't include certain healthcare professionals, et cetera. So I think that the way it was drafted is to first say we're barring everybody, but then all of these large classes of people are exempted from it, leaving us wondering, well, which classes of people are in fact impacted by it? So if we want to know more about this, to understand who exactly was included, who is exempted from this, I mean, is there a way for a normal person to go find out that information? Sure. I mean, certainly our website has this, we created a table that's at mplg.us or www.mplg.us. And we have a COVID-19 resource page on the front page of our website, on our homepage. And that will take you to several blogs that we've been writing since the national emergency took place, and including where we've broken down who has been impacted. But I can give you sort of a better idea on this in this video call. And one of them, so first off, we have seen that these parents of U.S. citizens are impacted by this order. The relatives of many U.S. citizens and their and permanent residents are also impacted. These are known as our preference category relatives. Other than the spouses of children of U.S. citizens, all other family members would be impacted, including, like I said, the parents of U.S. citizens, the siblings of U.S. citizens, et cetera. Mm-hmm. And again, it is for a narrow period of time, and I think as the discussion unfolds, I can express some concerns I have that the period of time is just the next 60 days, and what we're talking about is people who may have been planning to come here in the next 60 days who have yet to receive their immigrant visa. They were in the final stages of their immigration. Those folks will be unfortunately impacted. The president also said that he was going to be trying to protect the U.S. Workforce and took aim at immigrant foreign nationals who are entering as immigrants to work. So these are our employment-based categories. And I think what's interesting there is because of the nature of these employment-based categories and their long wait times, the reality is the folks that he's talking about are already in the United States on some other work visa, like an H-1B, and they're here waiting, maybe 10 years to get their green card, but they're here. They're not outside of the U.S. And this proclamation is only centered on people that are currently outside of the United States. Okay.
That's interesting. I mean, as much as you're explaining, I definitely have to say that some part of the confusion goes away, but then more questions keep creeping in. Right. Okay, so what was the overall objective of this? What are we actually trying to achieve with this, if I can ask that? Yeah, so when the announcement, the tweet that President Trump issued on Monday, first he described sort of apparently two objectives. One is to stop the invisible enemy, which I think that most of us are presuming he was referring to the COVID-19 virus. And then second was in order to essentially to protect U.S. workers. And then by the time that the proclamation came out, it was very clear this no longer relates to health-related concerns. All of that language was completely removed from the proclamation. So we're not talking about, the basis for this has nothing to do with trying to control the spread of the virus that are by people in the U.S., which is actions that have been taken in other countries, including India, for example, and elsewhere, France, China, or some other examples where there has been, the borders have been closed or have been limited. So we're not talking about a health-related reason. It is guised under this premise that we are protecting U.S. workers. But when you start looking about who is actually not going to be admitted, it's really questionable as to whether that purpose is actually being met. And I think, like myself, as an immigration advocate, I think, I take the position, I would dispute the purpose altogether, that immigrants somehow threaten our economy. But even if you were to accept that proposition, it doesn't appear that the classes of immigrants that are being barred would be truly the ones that would create this concern as that of threats to the U.S. worker in a time when we're just coming back from an economic recovery. Mm-hmm. Hello and welcome to yet another fabulous show of the talk show with experts. Ivalu Manatho na Rahul Reddy Garu. Rahul Garu, welcome to the show. And to all the TV ASIA Telugu viewers, hello and welcome. It's yet another fabulous Sunday, and we have a lot more hot topics to discuss this week. So let's get started. But before that, thank you, Rahul Garu, for being here. And I know you and your team at Reddy and Newman PC in Houston are tirelessly working away to help so many immigrants. So thank you for being here and for helping everybody that can call in on the show or ask questions. So we'd like to kick off our Sunday with that. Thanks for the opportunity, Nitya. Thanks. So today we have like two very, very controversial topics. So the first one we're going to discuss is, can USCIS allow all approved I-140 candidates to apply for the adjustment of status? And the second topic is going to be about why legal immigration has been cut into half since Trump took office. So Rahul Garu, can we talk about the first topic where what is it that, there are so many rumors floating around, people can get their adjustment of status. USCIS may do it sooner rather than later. So, what are your thoughts on it? So the question is that, can USCIS allow people to file an adjustment of status once the I-140 is approved? To answer straight to the question, yes, they could if they want to. Now, however, though, the issue is, does the administration wants to do it? It doesn't look like it wants to do it. Can they do it? Yes, they can do it. Have they done before? Yes, they have done in 2007. Obama administration did consider that very seriously, to give employment authorization to all the people who have been approved with I-140, not the current compelling circumstances. These are the two things why some people got confused on that. Is that will they, there was a lot of rumors saying that, okay, let's file the adjustment of status since our I-140 is approved. Going also back to the question of Trump's discussion on the DACA kids, approximately 700,000 people
whose employment authorization is authorized right now, he made some statements saying that he is going to give green cards to those individuals or citizenship to those individuals. Right. He said that he's going to do everything in a merit-based green card system, very similar to what they have in Canada, though. Right. Now, but it's very confusing the way he said it. He said that he's going to do an executive order. Then he said it's going to be done through the parliament, which is Congress here. It's very confusing. But at this point of time, if the government wants to, they have all means to allow the people to file the adjustment of status. There are also rumors flying around because, hey, if we allow all the people to file the adjustment of status, the USCIS might not be bankrupt. I mean, there will be a lot of money collected because of all these people filing the adjustment of status. We have checked into all our sources where we can. I don't think so this rumor came out from the Trump administration directly. It's just a question and answer done by some people. Can they do it? Yes, they can do it, but I don't think so this administration wants to do it, Nitya. Got it, got it. So there's a difference between can and will they do. So I guess that right. That is right. Can I get an Olympic gold medal at this age? Yes. I mean, there is no technically, there is nothing prohibiting me to get it, but there are practicalities to get it, right? So it's the same way. You put it rightly. They can, but they would not like to. Got it, got it. And what about the second topic that we wanted to discuss about the legal immigration itself being cut into half since President Trump took office? You know, why is it happening? And, you know, as normal, ordinary citizens or even people, what is it that we can do in order to, you know, help prevent such a situation? 50% of the immigration has been stopped because of many reasons. One reason is that there was a COVID situation. Under the COVID situation, the consulates were being closed for a while. There is a family ban and also the consular processing ban for a lot of the employment-based and also the family-based starting from March of 2020 all the way to December 30th of 2020. That's one reason. Okay. Some of the provisions where previously employment-based immigration could have been getting the green cards without conducting any interviews. And the U.S., since the Trump administration started, they said, okay, we have to conduct interviews for everybody, which is actually a waste of money and waste of resources. And that's one of the other reasons everything got delayed. And now we have the COVID situation. They can't approve until they interview the individuals. This is the reason why 50% of the immigration has been cut out in this year. That is in 2020. But the Trump administration, even without COVID also, is trying intentionally to delay the applications so that people will be prohibited in getting the green card. So even if we have a medicine tomorrow and everything is resolved, I think the Trump administration going forward in 2021 also, they're going to keep delay and will try to issue lesser green cards than what Congress mandated. It seems to be the way this administration is. How do you think this benefits the administration at this point? Well, they came with an agenda of anti-immigration. Now, country is different, political party is different. Yeah, you may ask how it may benefit USA. I don't think so. It benefits USA by cutting down the legal immigration. Mm-hmm. Now, it's only the agenda of this Trump administration that they came in anti-immigration feeling, and they want to, they want to implement the anti-immigration thing on the base for which they came into power. Got it. Okay. Thank you for speaking on that, Rahul Garu. I think we have a couple of callers waiting for you already. So sure. Let's just switch gears real quick. Hello? Hello? Adagocchu question. Hello? 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 Hi. Hey, can you hear me now? Yeah, we can hear you now. Go ahead, please. Okay. Yeah, actually, is this, do I have to ask questions only on the I-140 or can I ask on the H-4 area as well? Anything. Not necessarily on the I-140. You can ask your. Okay. The I-140 is very far discussion. Sure. Thank you. Gotcha. Thank you so much for giving this opportunity. Actually, my wife's previous H-4 EAD card is valid till September 30th, 2020. And after that,
I have applied for my H1 extension along with my wife H4 and H4 EAD extension, and the USCIS has approved the extension only till July 31st, 2020. That means like they cut off like 2 months, I guess, and they gave the same validity for H4 EAD as well. So technically she is having both the EAD cards right now, which are dated July 31st and September 30th as well. So now my question is, can my wife work till September 30th or only till July 31st? I'm assuming that you already filed the extension for her, is that right? Yes. Okay, and that extension is still pending? Yes, it's still pending. I don't see any reason why she has to stop on July 30th. She can work until September because they haven't revoked the previous H4 approval. There's still H4 or H4 EAD. So she has an extension pending, but she has a valid H4 EAD card until September 30th based on what you told me. So she can continue working until September 30th. So she had both the cards, but how do we know that whether this is, okay. You told me you have both the cards. Yeah, we have both the cards on. Yeah, if they want to revoke the September 30th card, they have to issue a notice of intent to revoke, and they have to revoke that. Since they have not done it, that card is valid right now. And she's maintaining the H4 status, and you're maintaining the H1 status. These are also requirements based on what you told. Both of you guys are maintaining the H1 and H4 status. So EAD card is valid until September 30th. Okay. No, I got you. Yeah, recently I got my H1 for 3 years. So that's good. We are still waiting on her, and fingerprints were already taken. They have used the previous fingerprints. That's good. But they haven't approved yet. Yep. Thank you. Thanks, Rahul. Thank you for calling. Thank you for calling. Thank you, sir. Thank you. Appreciate it. All right, Rahul, I think we have one more caller. So let's just quickly go into that one. Hello? Hello? Hello. Hello, sir. May I know your name, please? Yeah, hi. My name is Nishant. Hello, Rahul, sir. And hi, Nitya. Hi. Thank you for this. Thank you for this opportunity. I have a question. I would be very brief, but a little bit more descriptive at the same time, sir. So my L1, it was an extension. It got denied. However, I have not received the letter from my employer yet. Now, but the thing is, I have an I-140 which was approved in September last year, September 19. I have so and then also I was previously on H1 and then I went back to India back in 2013, but I had still like 4 months or so which I have not used out of my 6 years cap. So the first question which I have, sir, is what are the options I have, in my hand now? You said the L1 extension is denied. When is your L1 expiring or expired? So L1, it was expired on 5/9, like May 9. May 9. So there is another thing. What you said is that your I-140 has been approved. You don't have to worry about the 6 years of H1B though. I don't know if you're counting. There may be unless there is a gap of 1 year outside the country between the H1B and L1, your L1 period also will count towards the 6 years. But since you said your I-140 has been approved, we don't have to worry about the 6 year H1B count at all. You're exempt from that because you told me your I-140 is approved. Now here is one problem. Yes, sir. Since your I-94 has already expired right now, you cannot apply for a change of status from L1 to H1. You can only apply under the consular processing, which is H1B. Now, there is some debate about whether or not the executive order is applicable to you or not. The executive order is very clear initially where it said that you cannot apply any visa applications outside the country either on H1 or L1. So practically you're out. However, though, there is a tweet from the State Department adjusting to what the Trump administration has issued an executive order. They said this executive order is not applicable to the people who are here in the United States on June 24th legally on either H1, L1,
or H4 or J1 status. In your case, you could argue that you were in legal status because you filed the extension based on that you work on L1. So you could apply for the consulate on the H1B though. So at this point of time, I would strongly recommend file a H1B, go to India, apply for the consulate. There is a chance they may say that you come under the provision of the executive order. In that case, you'll have to apply in January of 2021, H1B. So sir, actually, sorry. So the thing is, I can apply for H1 only once I go back to India, correct? No, you can apply right now here. Then you can go and apply for the visa status there. So the company can apply H1B while you're here right now. Okay. And then, so yeah, so basically stamping and all I can only do once I go out of the country and come back. That is right. That H1B will not be valid unless you go and get the stamping. Correct, sir. But the thing is, but then that would be out of the cap, right? It won't be in the cap, correct? No, sir? it will not be in the cap. You told us that you already been counted towards the cap and you worked on the H1B towards the cap. Even though you have 4 months left, but you already told I-140 is there, so you're exempt from the 6 years. You're also exempt from the cap too. Okay, sir. And the second question is, I heard that, we should not change the employer, within 6 months of your I-140 approved. So but then I have not used my I-140 so far because I was in L1. So that particular, what you recommend? Do you recommend that when was 6 months period is? When was the I-140 approved? Sir, it was approved on September last year, 2019. It's already 6 months. So why are you worried? Okay, so the only thing I did not use I-140 on my anything. That's what I was thinking. Doesn't matter. It doesn't matter. Doesn't matter. As long as it doesn't matter. Okay, sir. It's not been withdrawn for 6 months. That's yours now. Okay, sir. And the last question, sir, here is the refiling and all also. Do you see any feasibility in that, like a refiling? I heard that people were friends refiling. That's called non-protunct. That means please excuse me for being out of status. Refiling, I would recommend, it's a very sensitive issue. You're counting the unlawful presence since the time you got the L1 extension denied. It could be considered, but I would recommend it to have a one-on-one session with a lawyer, any competent lawyer. They would be able to guide you better. Okay? Okay, sir. Sure. Thank you so much, Rahul, sir. And thank you so much, Nitya, for I'm watching even live also. So thank you so much. Thank you. Fantastic, sir. Thank you for joining us. Really appreciate that. Rahul Garu, I think we have one question from one of our YouTube viewers, Amata. This is from Narendra Machikanti. He says, I'm in the process of transfer of visa to local client as employer. Is this the correct time as the discussion of the existing I-140 to change of status? I couldn't get it, Nitya Garu. I'm also a little confused, but it says, I'm in process of transfer of visa to a local client as employer. Is this correct time? And as the discussion of existing I-140 to change of status? I think so. What his question was that it's not been 6 months that his I-140 has been approved. Probably, is it the correct strategy to move to a different company though? Yeah. No. That's a question. You can come on live, sir. You can have our Facebook thing where you have a phone number and ask the question. But if the I-140 has not been approved for more than 6 months, it's not advisable for people to move from company A to company B, because if they move from company A to company B, it will have a negative consequences in the future for this person. So I would recommend that wait until the 6 months process before he moves to the end client or any other company, because once it's 6 months process, the I-140 practically belongs to him. Gotcha. Okay, I think we have one more caller online. Let's go ahead quickly. Hello. Hi. Hi, Rahul Garu. My name is Ramkrishna Reddy. My EB1 140 is approved in 2019 January, and my priority date is October 24th, 2018. So when do you think I would be able to file the adjustment of status, and should I approach the attorney right now so that
I can provide the required documentation. October 2018 is the priority date for you, is that right? Yes, sir. Okay, right now, there are two priority dates in the visa bulletin. There is a first one is February of 2018 for the EB1C India, and also July of 2018. Yours is not current in either of those things. Sometimes the immigration goes with the first date only, sometimes they go with the second date. For the month of August, they have gone only with the first date, which is February of 2018. So no, it's not the proper time for you to contact the lawyer. Definitely if either of those numbers move to October of 2018, then it will be current for you, then it will be right time for you to contact the lawyer. So when would it be current? I'm expecting that next month, which is September of 2020, to be current for you. That's my guess. That's my guess. I may go wrong on that. You can check on, August 15th or 20th, somewhere between that period of time in the visa bulletin whether it becomes current. But as of now, it's not current. I'm assuming that you work for one of the big companies from India, is that right? Don't have to name it. Yes. Yes. Okay. There is a proper procedure. There is a proper procedure for your company. Some of the companies do the adjustment of status by themselves. Some of the companies only give the 485J supplement, which you can take to any lawyer to file the adjustment of status. So even the process in most of the companies that I know, that I suspect what your company is, I guess, between those 4 or 5 companies based out of India. So they are taking approximately 2 weeks to process the 485J supplement in those companies. So it's not appropriate for you to get the J supplement signed in the month of August. It would be better that it would either get in the end of August or early September of 2020, if the priority date is September. Typically for lawyers, will take approximately about 1 week or 10 days for them to prepare the entire application. So there's no need for you to start working right now. Okay, so I should wait until my date becomes current so that I can request 485J. Right. Jay, that is right. If you request early, even if they give it by mistake, that 485J supplement has to be currently dated and not past dated. So the immigration might have a technical difficulty with that. All right. Thank you, sir. Thank you very much for coming. Thank you, sir. So Rahul, we have one more question. This is from a YouTuber. His name is Vijay Kumar. He says, I filed my H-1B RFE response to Vermont on June 15th. He says, do you advise us to wait for the approval or file for premium processing? File for the premium processing, not even a question to ask. Okay. If you are waiting, don't wait, file for the premium processing. The only time we may not recommend premium processing for people is when they are filing for amendment. If it is anything other than amendment, file for premium processing in the beginning itself. Makes sense, yeah, especially given the current scenario, I guess. Right, and then we have the furlough that is coming out. Obviously, the furlough seems to have moved from August 3rd to August 31st at this point of time, but we don't know yet. It's not confirmed. This guy should do the premium processing ASAP. That is tomorrow, July 27th. All right, Mr. Vijay Kumar, if you're listening to this, then you know what to do. All right, let's move on to our next caller, Rahul Garu. Yeah, sure. Hello? Hello? Hi. Hi, Mr. Garu, and hi, Rahul Garu. I have a question regarding doing multiple jobs at a time. Go ahead. I'm assuming you are on H-1B right now. Yeah, I'm on H-1B right now. So I'm working in a EVC model. And is it okay to work more than 40 hours a week? So you're going to work with the same company for 2 end clients? Is that what you're saying? Yes. Absolutely. I mean, what are you speaking about? I work like 60 to 80 hours a week. What's wrong with young people? You should work more harder at your young age. Yeah, because I have heard that like we should not, when you reduce the hours from 40 to something below. Yeah, you are a professional. Yeah, when you reduce the hours,
you have to go to the immigration and get the permission. But working more than 40 and getting paid for less than 40 hours. But if you're going to work, you're a professional job. Professionals are expected to work more than, they're exempt from the overtime requirement. Most of them, you may have to check with the labor lawyer. But as far as the working is concerned, if you're working more than 40 hours, you're perfectly within your domain to work within the H-1B. Absolutely no problem. Yeah, okay. Now, and I was a little concerned about the amount that we mentioned in the LCA and the amount that my paycheck will be ran more than the LCA amount, right? Yeah, that is some technical issue. You can discuss with your company's immigration lawyer whether or not it requires an amendment to get paid much more than what is mentioned in the LCA. Typically, if the company is giving a bonus based on the performance, and they evaluate every 3 months and give a bonus, that may be fine. But if the company is giving you every month $6,000 or $7,000 extra on your paycheck, that may not be legal. So for that purposes, to design whether or not it's going to be a bonus or it's going to be very monthly pay, you can contact the company, and you can work it out together. And if they need to file an amendment, they should file an amendment. And if they don't need to file an amendment, they are fine with not filing an amendment. Okay. And I have one more question regarding the 140 and the priority date. Mm-hmm. So how real is it that we can apply for a change of status if we have a 140 approval? It is, at this point of time, it's not real, definitely not. There are situations in 2007 where we have noticed, that's approximately 13 years before, where they just made everything current. It was made by the State Department at that point of time. Right now, there is some lot of discussions going on with the State Department and USCIS with regards to why they are not granting the green card. So there is some disturbance between USCIS and State Department. That's one of the things that may lighten up. We have seen the priority dates of EB1 move almost by a year now. So there is a chance the priority date might move very fast. There is a slight chance that some miracle can happen and USCIS can allow all the people to file adjustment status. There is a slight chance. Okay. Yeah, I think that's all questions I have. Thank you so much, Rahul and Nikita. I think miracle is the right word, Rahul. Something has to happen. Yeah, it is. The Congress mandated the administration to give the 140,000 green cards, and family-based green cards also they are mandated to give. They are not giving it. So there is a chance that the Congress committee can come and force these people, hey, look, we told you to file the green card. While there are people waiting, why are you not giving the green card? So there may be some problem in there, and there is a chance that it may be to our advantage, especially for the people who are waiting. There is a chance for it. Now, we have seen that in 2007, there is a chance for it. I don't want people to plan their lives around it, but I just want people to be cautious, especially if they're moving from company A to company B. They have to file an I-140, labor and I-140 all over again. If I were them, I will wait for 2-3 months to see what goes on. Probably even until after elections to see what goes on before I can move on. Makes sense. Yeah, fair enough. We have a question from another one of our YouTube viewers. He says, his name is Ajay Kumar. He says, hi Rahul, nowadays we are assuming that Trump may allow people with the I-140 to apply for an EAD. Can you explain what that EAD means? And after getting EAD, do we still need to renew the H-1B until we get a green card? There are two things, Nitya Garu, for people to apply for the EAD. One is called compelling circumstances EAD. Compelling circumstances EAD is only period of 1 year. And then you can extend it for a period of 1 more year. Now, that is called compelling circumstances EAD. Now, normally people get the compelling circumstances EAD only when they don't have H-1B. If they do have a H-1B, then it is strongly recommended
not to use the compelling circumstances CAD because it is technically not considered to be status. And when they want to move from compelling circumstances EAD to H1, they cannot. They'll have to leave the country. The other thing, as we were discussing, Nitya Garu, is to allow the people to file the adjustment of status EAD. If the Trump administration does allow people, all the people who are I-140 to file the adjustment of status, and then get an EAD, then definitely they don't need to file the H-1B extension, which is really painful for a lot of people. I mean, EADs will be granted to people unless they have some criminal records or something, they'll be granted. Right. But to extend the H-1B in client vendor letter, oh God knows. Now there is some relief recently that came in. Still, it is a very burdensome filing fees, premium processing, a lot of different things are there. It is very burdensome. So if they allow the adjustment of status, when the EAD comes in, practically people can ignore the H-1B and then stay on adjustment of status EAD. Yeah. No, yeah, because I remember doing that for myself as well. That must be in 2007. 2007, yes, that's right. Yeah. So right. I remember filing for our green card in 2006, and then we just got it in the end of 2017. So that's been a long wait for us. Right. What happened? Yeah, the EAD did make life a little easier. Right. What happened in 2007, where most of our audiences are not aware of, was that the State Department was coming to the end of the year, which is September of 2007. In July, they only processed about 20-25% of the green cards, though. So the State Department was really mad and made everything current in 2007, and you were able to benefit at that point of time. Actually, they made it current, they put it back, you know all the drama what happened in 2007. But the situation is much worse right now, actually, than the situation in 2007. So that probably is one of the reasons why there are a lot of rumors going around it. I hope the State Department will come out and say, okay, it's all current, let's file the adjustment of status because the USCIS is not giving the green card. But at this point of time, it looks to be very less possibility. But I hope all my fellow audiences will be allowed to file the adjustment of status if their I-140 is approved. But let's see how it goes on in the next 2-3 months are very crucial for that. Yeah, fingers crossed, Okay, Rahul, we have another question. This is from Chaitanya Vardhan. He says, how long will it take for my attorney to receive the RFE on premium processing? The website shows I got an RFE on 14 July. My attorney says they didn't receive it yet. Typically, if it's a premium processing, we get the RFE through fax. That's one thing that we get it. And if we get it both by fax and by mail, mail normally takes anywhere between 10 to 14 days. So it's just 26th right now. Sometimes the fax doesn't come through. I don't know why, but it doesn't come through. So they could wait until 14 days, which is probably by Monday or Tuesday, they should be able to get the mail of the RFE that was issued on July 14th. Got it. Okay, Chaitanya, I hope that helps you. But Rahul, a couple of other things that I wanted to ask you was about this, an update on the H1 and L1 travel ban that was there. I know there's like a new guidance that exempts many dependents, and now it's also narrowing who is actually subject to the ban. Can you elaborate, please? Yes. Initially, Trump administration said that H1, H4, L1, L2, J1, J2s cannot come into the United States. Right. They cannot apply for the visa status. Then they said that they modified the executive order to reflect that if the H1B, the main primary applicant, is in United States on that visa, they can apply for the non-immigrant visa status. That means the H4, L2, and J2 visa out in their home country and come into the United States. Then they said there is a little bit unclear on the things at this point of time, is that then they said that this executive order is not applicable to the people who are already on L, H, or J respective visas on June 24th of 2020. That is the day that the executive order has been issued. Right. So that means that if the person is on H1B here on June 24th of 2020, and now he wants to go for stamping,
the State Department tweet, nothing in the executive order, but the State Department tweet says that they could still go to the consulate and apply for the H1 or H4 if they were already in the country. However, I would want people to be a little bit cautious on this one, to voluntarily go outside the country. If they were here on June 24th and they left the country, yes, definitely apply. But if they are here going there at this point of time, I would still recommend to back off on that thing, to wait until, things are more clearer. The government are supposed to issue memorandums. They're supposed to issue the things in the gazettes. But these people are using tweets to modify the law, and that is a little bit surprising to us. But if they are here on 24th, they may be safe to go, but just be cautious. Let's wait for about 2 to 3 weeks. Let's get some clear guidance from the State Department and then go for it. Got it. Okay. We have a question from another one of our viewers. This is from Srinu Mogili. He says, I have got my I-140 got approved for my current company, and my current company is not providing the approval. Can I join the new employer without my I-140 approval letter beyond 6 years? I have a feeling he meant 6 months. But... Well, there are ways to obtain the I-140 approval. You can always ask your company, hey, I'm going for stamping. Give me the copy of the I-140 H-1B petition. That may have an I-140 approval. That's an easy, simple trick that you can try. The second thing that I definitely want you to do is to file a Freedom of Information. It's called FOIA. Please note it down. It's FOIA USCIS. Google it out. And there is an application form that you can fill online. Once you fill that thing out, it'll take approximately 60 to 90 days for you to receive an email with the entire I-140 petition. That'll be enough for you to join the new company. Do both the tricks. See, for sure do the second trick though, what I said. Everybody, even if you have an I-140 approval, people have to, I strongly recommend to file a Freedom of Information, get the official copy from the USCIS, because it's very important to it. It's called FOIA USCIS. Google it. It will take you, and then you can fill the form online. There is no filing fees for it, and it takes anywhere between 60 to 90 days to get an entire petition, I-140 petition. Gotcha. Awesome. So we have one other follow-up question from our viewer, Ajay Kumar, who was asking us about the EAD just now. So he says, so if we get the adjustment of status EAD and we stop renewing the H-1B, in this case, if we want to travel to India and come back, then what are hurdles? Normally, when you file an adjustment of status, you do file for an EAD, and there is also called advance parole card. Normally, USCIS issues EAD and advance parole card in the same document. So that will allow you to go outside the country and come back without any trouble. It's called advance parole. You keep renewing those advance paroles every, sometimes they give it for 2 years, sometimes they only give it for 1 year, but you keep renewing those things and then you'll be allowed to keep traveling once you file the adjustment status. Awesome. Yeah, I remember filing for the, these advance paroles, and then it would take them at least 6 months to get back to us with the approval, and that would give us only another 6 months window to, be by the time we have to reapply for it again. So, right, but there is a slight change between what happened with you as compared to what happened with right now. Right. Previously, if you don't have an EAD extension, you could not work. Right now, what they allowed is that if you have the extension pending, EAD extension pending, you could work for a period of 6 months. So even if it's pending. Now that's not true for the advance parole, but that is only true for the employment authorization. Got it. But good to know, Andy. I think that's a very key thing, because I know for a lot of people that used to be a major hurdle at that point of time. To make sure that our EAD approvals come in on time. We used to be scrambling over to our city councilman, congressman's office, to get some. Now this particular working for 6 months when the EAD is pending is only for the adjustment of status EAD, not for the H4 EAD. Got it. Okay. That makes sense.
All right, and since you're talking about all these delays and stuff, and there is still that question about the furloughs, and you said it may be moved to the end of August. How are the applications going to be impacted if this happens? We don't know yet. We don't know. They can do anything and everything they can. They can suspend the premium processing. They can completely stall the H-1B processing. They can completely stall the H-4 processing. They can completely stall the H-4 EAD processing. We can file the applications, hopefully so, most probably, but they can stall the entire processing. This happened back in Clinton administration. I remember somewhere in 1998 that happened. They stalled processing some of the non-immigrant visa application. They can give priority to certain things. They don't, and they can backlog certain things. We don't know how this administration is going to act. So we have to wait and see. Once the furlough happens, they will issue a notification which ones they're going to give a priority. Got it. Okay. Yeah, fair enough. I think. So Rahul, I know that for a lot of people, there's looming question of, can we bring our parents? Can we bring our in-laws? Some of them are looking at a timeline of like September and October. Well, a lot of them want to know, what are some potential issues with the immigration if you want to bring your parents? If visiting visa people are perfectly allowed to visit United States right now, there are some limitations if they have visited England, Italy and Spain. I'm not sure which countries exactly. For sure, Brazil is on the list. China is on the list. But definitely India is not on the list right now, where there are some restrictions that if you have traveled to China or to Italy or to Spain. But as such, for Indian nationals, they can just fly in right now without any restriction. They can come in. We don't know how the situation, if things turn very bad in India, they may put a restriction just like the way they did it for Brazilian people. They may put some restrictions on travel. But at this point of time, there's no restriction, none whatsoever at all, for the visiting visa people to come into United States. Makes sense. Okay. Rahul, we have one more caller. Sure. Hello? 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 Yes. Hello. Hi, Nitya. Hi. Hi, Nitya. So my name is Anjali. I have two questions for Rahul. Japan, sir, please. Yeah. Hi, Rahul. Yes, Anjali garu, Chapandi. Yeah. Rahul, my I-140 got approved with a company A in 2016. So last year I moved to company B. I haven't applied for new perm and I-140 with a company B. So there are so many rumors around that, there is a chance that, Right. Let's agree that there are rumors going on the adjustment of status filing for I-140 approved, okay? So let's say, yeah, so the adjustment of status, let's say the current, if I just wanted to go back to my employer, so the H1 will transfer, it will take a lot of time, correct? So now even though if I apply for processing, I'm not sure how long it will take. First thing, do you know if company A has not withdrawn the I-140? I think they have withdrawn it, but I was there more than 180 days with that company once it got approved. If they have withdrawn it, they cannot use that I-140 to file the adjustment of status. So, okay, so what are the chances then? So they have to file I-140, the new I-140? They can file a new I-140 again without filing the labor certification, which will take about 1 year for you to get the labor certification approval, either with company A or company B or any other company though. So the company A can file an I-140 application without filing a labor certification. Company B cannot. Company A can, because they already have the labor certification approval, which they used it to file an I-140 and get the I-140 approval. So they can file an I-140 and you can simultaneously file an I-140 and adjustment of status at the same time. So let's say, for example, if they allow you to file an I-140, all the I-140s to apply adjustment of status, they can file an I-140 and adjustment of status at the same time for you. However, there are some limitations with regards to, since you're not working with that company,
there is something called ability to pay. That means the company must have ability to show money to say that they have enough work and resources for you to be employed there, even though when you're not employed, they have enough money to pay the money for you. So those income taxes and certain things have to be checked, verified thoroughly before you can get to a reasonable assumption that your I-140 will be approved without much problems. Okay, yeah, sure, yeah. I'll go ahead and check it. Yeah, thank you so much. So without I'm moving company B to company A, so still my old employer can file that, correct? Right. They can file I-140 and adjustment of status. Even though they don't have an H-1B, they can still file an I-140 and adjustment of status. Oh, thank you. Fantastic. Thank you so much, Rahul. Thank you So much for your advices and the services that you're providing. Thank you, Nitya. Thanks for your time. Thank you, sir. Rahul, we have one other question. This is from Ramki. So he says, hi, sir. Does the RN Law Group, that is your company, do the processing for the adjustment of status? Yes, we do. Even though we have not filed the labor certification I-140 application, or we have not filed your I-140 application for EB1C, we do process the adjustment of status. If the company is having an immigration lawyer, though, and the company is suggesting you to go with that immigration lawyer, I strongly suggest you to stick with that company lawyer. No reason to change it, though. But some of these MNCs, the big MNCs, they are recommending that you go out and choose your own lawyer, and they're going to give you the 485J supplement. In those cases, I recommend contacting outside lawyer than the company's lawyer. But if the company already has a lawyer and you want to come to us, my recommendation is don't go to another lawyer. Since everything is done, the company is in a very good terms with that lawyer, just proceed with it. For you, getting the adjustment of status filing is very important. Saving the money a little bit here and there should not be that much priority for you. Gotcha. So Ramki Garu, if you're watching this, I don't think you can get better advice than this. I've known other people who would say, no, come to me. But instead, Rahul Garu is saying, if your company does have a lawyer, then please go with them. I think, that sort of goes to speak about, how efficient of a lawyer Rahul Garu is. So thank you for that, Rahul Garu. We have one other question, and this is from Rahul Kothari. He says, I recently switched employers. If the 485 EAD miracle does happen, can my approved 140 from my previous employer be used? No, it cannot be used for the current employer to file the adjustment of status. The only option would be that either your current employer file a labor certification or I-140. The second option would be that if the previous employer has not withdrawn the I-140 application, you can file the adjustment of status with the previous company. The third option would be that if the previous employer has withdrawn it, there are under certain limited conditions, you can file an I-140 with the previous company and file adjustment of status. Those are all the things that are possible for you. Awesome. Our next question is from Venu Madhav Ghanta. He says, are we getting any extra green cards because of the GC travel ban? Good question. Here is the thing. For the year of 2020, which actually ends on October 2020, they may not be able to use all 140,000 employment-based green cards because there's a lot of delay going on in the processing of the adjustment of status in the United States. The problem is, then let's go to the 2021, which starts on October 1st. The unused employment-based green cards cannot be used next year. They'll be wasted out, and that's what this administration is trying to do. However, though, the unused family-based green cards will be given to the employment-based for the next year. So there is a good chance that we may be gaining about 60 to 80,000 green cards in the year of 2021, which starts on October 1st of 2020. And that means that priority dates are expected to move. For sure, I can assure that EB1 is already moving and can move. EB2 also may move forward
definitely move forward is the expectation. The State Department has already notified that they already have 30,000 extra green cards to be given to the employment base. They made that statement in June. Now, when they come to September, I'm expecting that may go between 60 to 80,000 green cards that they will have to give it to the employment base. So it's a good advantage for the people who have been waiting for a long time, which happens to be mostly Telugu people or Indian people who are waiting for the priority date, waiting for the priority date. So they may take good advantage. We may take a good advantage on that. Gotcha. Okay. All right. So hopefully, fingers crossed, like we discussed. Rahul, we have another caller online. Hello. Mm-hmm. Hi, my name is Anil. Hi, Anil. Super, sir. Hi, Rahul Reddy garu. Yeah. Current visa consulates are open unnaya, or any news or anything from your side? The consulates are open right now, but they're only issuing emergency things. When there are things that are real emergency things, they're issuing visas. For example, some of the family member died and the parent want to come from there to here. Those are the kinds of visas that we are noticing that are getting issued right now. And some issues where the medical doctors or nurses want to come here, they are getting issued. Some issues related to the Manvi program, where people get direct citizenship if they enroll in the military of the United States. Those are the kind of emergency visas that we are noticing that they're granted. But if somebody wants to come on H4, H1B, let's say, for example, somebody wants to come on H4 and they say the reason I'm being separated from my husband from past 6 months. Well, there are 100,000 other people that don't normally give importance. But if there is any real emergency, they are granting they're granting the non-immigrant visas right now. Any news on when it's going to be open and any internal news on within the? It's going to be. This will be more subjective to each consulates in those, and the consulates are given a little bit more discretion this time to make depending on their respective country situations. Definitely, India seems to be not in a good shape. Maybe Australia and New Zealand consulates, US consulate may be in a good shape because there the situation is much better than that of India. It will be depending on the local circumstances, is the talk that is going on right now. Thanks, Rahul. Thank you. Thank you. Thanks, Andy. So, Rahul, a quick question. There's so many people all around the country that are, in the process of, immigration on the whole. They're in various stages and matter. So one of the things is, I know with lawyers, they're restricted to, probably the states in which they're taking their bar exams. But in the case of immigration, is it okay for people from all over the nation if they need to reach out to you to, in case they need to apply for some? Immigration law is a federal law. It's not a state law at all. Okay. So not just me, any immigration lawyer, they are not restricted to practice in their own state. They can practice everywhere in the United States as far as the immigration law is concerned. But if it's something like a divorce, if something like a real estate, definitely they must be licensed in their particular respective states where they're practicing. As far as immigration law is concerned, not just our law firm, but all the law firms, most of them represent nationwide. Very less immigration law firms represent within their local community. So all immigration law firms, they represent nationwide. That's when because it's a federal law. So it's not a state law. Right. Yeah, because I know there's a lot of people watching and following this show, but they may not know that they have an option. Right. INA Section 500 clearly says that if a person is licensed in any state, they can practice in all immigration issues everywhere in the United States. Okay. So folks, if you're watching this, then please know that, you're free to contact any law firm that's doing work on immigration, especially Rahul Garu's firm, and they can help you out with whatever needs you have in terms of immigration. So please feel free to contact Reddy and Newman PC. Although they're based in Houston, they're going to be able to help you wherever you are in the country. I mean, in the United States, of course, right now. Okay, the next piece that I wanted to ask about is that we have a couple more questions actually. But before that, I think we have another caller. So let's just go to our caller first.
Hello? Hello? Hello, sir. Cheppandi. Yeah, sorry. Can I go ahead with my question, please? Absolutely, sir. Go ahead. Yeah. Hi, Rahul. I have a question on this the visa adjustment status of the EB2 visa. So, if there is any chance of movement priority dates for EB2, I mean, approximately, can you estimate anything till what date, what year it can be moved forward? I mean, I have gone wrong so many times before on this particular estimate, though. At this point of time, all I would say that if you were contemplating of changing the jobs, if I were you, I would put it on hold until January of 2020. As for estimates is concerned, It's going to be very tough. I've gone 1,000 times wrong on it. I don't want to get one more wrong on it. Okay. Yeah, actually, I wanted to approve with my older firm, which is a consulting firm, and I moved to end client, and they just started the process. So that would take at least 1 year or so. So of course, at least to get I-140, it will take, I think, 1.5 years, I think, so with the current scenario. So if anything happened and if the priority date becomes current or if they move forward, so can my old employer, if the I-140 is not revoked with my old employer, can they? They can file the adjustment of status, though. Even if it's a withdrawn also, they can refile the I-140 and file the adjustment of status. I would be in touch with that company and say hello to them, to be on a good terms with them, to see if they would be willing to help. So you can contact them at this point of time, be in good terms with them. Since you already made the move right now, you can't, as I was recommending, I would not have made the move, but since you already made, now you are like, in Telugu, you're in Trishank Sargam right now. So you're neither there nor here. Yeah. So even though I'm not working for them, but it just I-140 is still valid. Under limited circumstances, they can. We have done for so many people, not just we, the other law firms also have done, but it will depend on the employer and sometimes the income tax returns of the company and certain money level of the company also will be taken into consideration when we are filing the adjustment of status or I-140 again for you based on your old labor certification. But one thing is, a lot of people will get confused that the labor certification is only valid for 6 months. You can't file an I-140 afterwards. That is true to an extent, but if an I-140 was already been filed, whether it's been withdrawn or denied, you can file one more I-140. That 6 months rule is not applicable. You can still file one more I-140 using the old labor certification of your company A that you left the company. Okay, sir. Yeah, thank you. Thank you for your answer. All right, thanks. Rahul Garu, we have a couple of other questions. Okay, let's, I think we have one other caller as well. So let's just go ahead with that quickly first. Hello, sir. Hello. Hi, can you hear me? Yes. Hi. Please go ahead. Hi, my name is Hiren, and I have a very basic question. So I filed my H1B, H4, and H4 EAD all together, and that's in a regular processing. I don't have a client later, and I remember there is a new memorandum already came. Is it worth to just apply in the premium processing? So, I mean, I feel like the... You said that, is this a H1B extension or is it a H1B transfer? What is it? It is H1B extension. When is your I-94 expiring? It's going to be expired on October 5th, 2020. I would strongly recommend you file a premium processing. You are right with regards to the memo that came out, rescinding the previous memorandums that were issued in January of 2010 and February of 2018. They rescinded those two memorandums only in relation to the employer and employee relationship. Though. We still have another aspect of the specialty occupation. They may still come after you to prove the specialty occupation.
and sometimes that may require the end client letter and vendor information there. So it may still affect, but I would strongly recommend to get the premium processing done. And the reason why I strongly recommend to get the premium processing is because if you get the premium processing done, you will get a result before October. And if by any chance you get the denial, guess what? You can file one more extension. Or in some cases, two more extensions. But if you get the denial after October, because if you are going to wait right now, most probably your approval or denial will come in October. If your approval comes, of course, we are all in good shape, don't have to worry. But if the denial comes, you and your family may have to leave the country when the pandemic is going on. So I would strongly recommend file the premium processing, you get the denial, file one more time. Perfect. Sounds good. Thank you so much. And I want everybody to pay attention to what I said to this gentleman, is that try to get the things done before your I-94 expires. Once the I-94 expires, you will be stuck in a position where you may have to leave the country, pack up the whole things and leave the country. So even though he has a danger, a little bit higher danger of getting the denial, because maybe if he waits a little bit more time, he can get the end client letter, because he'll be getting a little bit much better in the end client location where he's in. But it still is worth for him to do the premium processing and take a risk, because if he gets a denial, he can file one more H-1B application. Getting the denial before the I-94 expire is the best thing that can happen to you, because you have a chance to file one more time. Makes sense. Yeah, thank you. Thank you, sir. Rahul, I think we have one more caller. Let's go that caller for really quick. Hello? Hello? Hello. Hello, sir. Chapandi? Hello. Yeah, I just wanted to talk to Rahul. Please go ahead. Yeah, go ahead. Yeah, Rahul. Hi, Rahul. Yeah, go ahead, sir. Yeah, my priority date is December 2016. I just want to know about the adjustment status. What are the chances? It is good chances, much better chances than what you had 1 year ago. 1 year ago, I would say it may have taken a long time, maybe 8 years is what I would have stated to you. But I would say that there is a chance, especially in 2021 for you, to have something get done. There is a chance for it. Oh, okay. Because the extra 60,000 green cards that will be coming in most of them might actually go to Indian nationals, because it's not backlogged. EB2 and EB1 for most of the other nations are not backlogged. Even if they are backlogged, they will give preference to the Indian nationals, because if the other countries are current, they will only go back to the people who have been waiting for a long time. So that 60,000 green cards that are coming in, typically we get Indians out of 140,000, we only get around 10,000 green cards for the EB1, EB2, and EB3. So out of them, there are wife and husband. So only 5,000 families will get the entire green card for each year. So we have that extra 60,000. A good number of them could go to Indian nationals, should go to Indian nationals, and could go to Indian nationals. So yes, you have much better chance under the current circumstances than what it was 1 year ago. Okay. Is that 60,000 is enough to go to 2016, right? Is that what? When I have put a calculation in my website, rnlawgroup.com, I did the calculation in February of 2018. I've given the list of the amount of people who have been waiting, whose labor has been approved, and the estimate of who is waiting under EB2 under those conditions. At that point of time, I said, if you file a labor certification application, it will take approximately 108 years for you to get the green card. A lot of people laughed at me, and there is another institute called the Cato Institution. They made a fool of me. They said I was wrong by 42 years. They gave all evidence. They said it's not 108 years, it's 150 years. Oh, boy. And they gave all evidence why I was wrong. And I have to raise my hands and say they are right. So if you go to the article 108.6 years, you can see how many Indians will be waiting that file labor certification on or after May 1st.
because until May 1st of 2010, it was current user, right? So you can look into how many people are waiting afterwards. Okay. Okay, Rahul. Thanks, Rahul. Thank you. Thank you for tuning in. Thank you. So Rahul Garu, it looks like we're all out of time today, but thank you for joining us, and I know people are super excited with this news. So fingers crossed, hopefully, some, like you said, miracle can happen, and, a lot of people realize their dreams soon enough. But thank you for joining us. Yeah, thank you. Thank you very much, Nitya, for inviting me. Go ahead, sir. No, miracle, I've seen that the best guy was also the worst guy for immigration. In my history, the most conservative president that we have ever seen was Ronald Reagan. And he gave actually green card to everybody who was present here in 1983, almost everybody. So yeah, we could get sometimes the best thing from the worst guys too. You don't know. I'm only speaking about the immigration purposes. I'm not speaking of any other political things. Yeah, I agree. Okay, thank you, sir. We'll see you next week. But TVASIA viewers, please like, share, subscribe. That way you can follow us and see us live every Sunday at 4 p.m. To talk about everything immigration. Okay, you guys have a nice week, and we'll see you next week. Thank you, Rahul. Thank you. Thank you very much. తానా స్వరలహరి ప్రేక్షకులకి లేకపోతే టీవీ విషయ చూస్తున్న వాళ్ళందరికీ ఏదైనా కొత్త ట్యూన్ వినిపించే అవకాశం ఉంది ఏంటి? Heal the world, heal the world, oh God, heal the world, heal the world, heal the world, oh God, heal the world. Please forgive us for what we have done to this earth. Please forgive us for misusing your beautiful creation. Heal the world, heal the world, oh God. Heal the world, heal the world, heal the world, oh God, heal the world. చాలా బాగుంది. First of all, I want to just convey this message to whoever watching this. For everything there is a reason. ఇప్పుడు మనకు okay, whatever we are going through, this situation is also a reason. It's already a God's plan, and we can't change it. So let's be happy and whatever we can help to others. మనం హెల్ప్ చేసే స్టేజ్ లో ఉంటే will help మనకు తోచినంత హెల్ప్ చేయడం and see that everybody is smiling. ఒక ఫేస్ ఒక స్మైల్ వస్తే that gives you more meaningful life అని నాకు అనిపిస్తుంది actually. Correct. This is the right opportunity. In fact, Tana is also doing a lot of service. Great and great. అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి పంపించి ఎక్కడో అక్కడ ఏదో ఒక సందర్భంలో అంటే ఎవ్రీ డే ఇట్స్ లైక్ అ ప్రాసెస్. ఎక్కడో అక్కడ ఇది డిస్ట్రిబ్యూట్ చేశారు, అది డిస్ట్రిబ్యూట్ చేశారు, ఇలాంటి కార్యక్రమం చేస్తున్నారు అని చెప్పి ఎవ్రీ డే ఫేస్బుక్ లో చూస్తూనే ఉన్నాము. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ ఈ సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి మీరు చేసిన ఒక బ్యూటిఫుల్ దేశభక్తి గీతం నాకు గుర్తొస్తుంది అనూప్ గారు. జయ సినిమాలో దేశం మనదే అనే పాట చేశారు, చూసారా మీరు? I love that song. That is my first composition. First composition? Yeah, as a music director. Oh, that's fantastic. ఆ ఫస్ట్ కంపోజిషన్ అది గూస్ బంప్స్ వస్తాయి ఆ లిరిక్ విన్నా, లేకపోతే అది ద వే యూ కంపోజ్డ్ ఇట్ బ్యూటిఫుల్. ఆ చిన్న బాబు చేత పాప చేత పాడించారు కదా అది. రెట్టి అని ఒక చాలా బాగా పాడుతుంది అమ్మాయి. సో షీఈస్ నౌ స్టడీయింగ్ ఇన్ యుఎస్ అన్నమాట. ఓకే, సో తన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ ఈ పాట ఒకసారి పాడదాం కదా. అండ్ ఈ పాట గురించి ఏంటంటే, అందరూ ఫస్ట్ ఫిలిం చేస్తారు, అందరికి మంచి ఎక్స్పీరియన్స్, ఇట్స్ మెమొరబుల్ ఎక్స్పీరియన్స్. బట్ ఒక పర్సెంట్ ఎక్కువ నాకు
ఆపర్చునిటీ దొరికింది. బికాస్ నా ఫస్ట్ ఫిలింలోనే ఒక పేట్రియాటిక్ సాంగ్ చేసే అవకాశం, అదృష్టం దొరికింది. ఇట్స్ మై ఫస్ట్ కంపోజిషన్ దట్ టు పేట్రియాటిక్ సాంగ్. ఇట్స్ నాట్ ఎనీ అదర్ లవ్ సాంగ్ ఆర్ ఐటమ్ సాంగ్, ఎనీ అదర్ సిచ్యువేషన్ సాంగ్, బట్ ఇట్స్ పేట్రియాటిక్ సాంగ్. ఎంత సాటిస్ఫాక్షన్ వచ్చింది సీరియస్లీ. అండ్ ఆ సినిమా అంటే జై, ఇట్స్ ఫ్రమ్ ద ఫిలిం జై. ఐ థ్యాంక్ మై డైరెక్టర్ తేజ గారు ఫర్ దిస్ వండర్ఫుల్ ఆపర్చునిటీ. సో ఇప్పటికీ కూడా అండి, సో మెనీ ఇయర్స్, ఆల్మోస్ట్ 15 years అయిపోయింది. 15 years. ఎస్. అయినా కూడా స్టిల్ నాకు సేమ్ ఫస్ట్ ఇయర్ లో ఎలా రిలీజ్ అయినప్పుడు ఎలా ఫీడ్బ్యాక్ వస్తుందో, అనూప్ గారు, వీఆర్ ప్లేయింగ్ దిస్ సాంగ్ ఇన్ అవర్ స్కూల్ అండి, వీఆర్ ప్లేయింగ్, మై కిడ్స్ ఆర్ సింగింగ్. స్కూల్ యాంథమ్ అయిందండి చాలా స్కూల్స్ లో ఇది. సో దట్స్ ద, అంటే నాకు చాలా, అంటే ఇట్స్ బిగ్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఫర్ మీ. తానని నానా నానని నానా 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 నానా, దేశం మనదే, తేజం మనదే, దేశం మనదే, తేజం మనదే, ఎగురుతున్న జెండా మనదే, నీతి మనదే, జాతి మనదే, నీతి మనదే, జాతి మనదే, ప్రజల అండదండ మనదే, అందాల బంధం ఉంది నేలలో, ఆత్మీయ రాగం ఉంది గాలిలో, ఏ కులమైనా, ఏ మతమైనా, ఏ కులమైనా, ఏ మతమైనా, భరతమాత ఒకటే లేరా, ఎన్ని భేదాలున్నా, మాకెన్ని తేడాలున్నా, దేశమంటే ఏకమౌతం అంతా ఈ వేళ, వందే మాతరం వందామందరం, వందే మాతరం అందామందరం. జై హింద్. వాట్ ఆ సాంగ్ అనూప్ గారు, గూస్ బంప్స్ వచ్చాయి లిటరలీ. ఇప్పటి వరకు సరే మన జీవితంలో ఏదో మన లైఫ్ లో మనం బిజీగా ఉన్నప్పుడు ఇలాంటి పాటలు వింటే, ముఖ్యంగా ఈ పాట వింటే, ఇది కానీ వినరా వినరా దేశం, నాకు రెండు ఈక్వలెంట్ గా అనిపిస్తాయి. ఇవి విన్నప్పుడల్లా మనం ఒక్క నిమిషం, ఒక్క క్షణం అలర్ట్ అయ్యి మనం కూడా దేశానికి ఏదైనా చేయాలి కదా అనిపించే గొప్ప పాట ఇది. వండర్ఫుల్. యాక్చువల్లీ ఇది కంపోజ్ చేసేటప్పుడు నాకు స్టాండ్ అవుట్ అయినందుకు, అండ్ ఇప్పటికీ కూడా అలా సాంగ్ అలా జనాల మధ్యలో విన్నందుకు ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అబౌట్. యాక్చువల్లీ చాలా చాలా, వాట్ ఎ గ్రేట్ సాంగ్. వెల్ సంగ్, బ్యూటిఫుల్, వెల్ సంగ్. థాంక్యూ. ఫస్ట్ టైం మీరు పాడేది అనుకో, నేను విన్నాను, మన పాడారు తెలియదు. లేదు, నేను ఫస్ట్ టైమే పాడుతున్నాను. ఇక నుంచి ఈ పాట కంపల్సరీగా నా షోస్ లో యాడ్ చేద్దామని డిసైడ్ అయిపోయాను. సో నౌ నాకు అఫ్ కోర్స్ ఈ వేళలో లాంటివి కపుల్ ఆఫ్ సాంగ్స్ వచ్చాయి నా కెరీర్ లో కూడా. యుఎస్ లో స్పెషల్లీ ఎప్పుడు వెళ్ళినా కూడా ఏ మాత్రం సందేహం లేకుండా అడిగేటటువంటి పాట అది. ఎక్కడ ఏ స్టేజ్ షో కూడా ఈ మధ్య కాలంలో ఆ పాట లేకుండా నేను దిగిన సందర్భం లేదు. దాట్ ఈజ్ ఏ సందేహం లేదు, ఆ అందాల నవ్వే సందళ్ళు తెచ్చింది, ఏ సందేహం లేదు, ఆ కందేటి సిగ్గే తొందరలు ఇచ్చింది, ఏం సందేహం లేదు, ఆ గంధాల గొంతె ఆనందాలు పెంచింది, నిమిషము నేల మీద నిలవని కాలిలాగా మది నిన్ను చేరుతుంది చిలక, తనకొక తోడులాగా వెనకని సాగుతోంది హృదయము రాసుకున్న లేఖ, ఏం సందేహం లేదు, ఆ అందాల నవ్వే సందళ్ళు తెచ్చింది,
ఏ సందేహం లేదు ఆ కందేటి సిగ్గే ఈ తొందరలు ఇచ్చింది. ఏం సందేహం లేదు, ఇదంతా కూడా తొందరగా నార్మల్ అయిపోతుంది. లెట్స్ బీ హ్యాపీ. మీరు ఇన్ని మంచి సినిమాలు చేశారు. కొన్ని పాటలు అయితే కనుక కొన్ని సినిమాలు లైఫ్ లో అది మనకి పర్సనల్ లెవెల్లో కూడా చాలా దగ్గరగా వస్తాయి, దగ్గర చేస్తాయి మనల్ని. ఆ సినిమాలు లేచి అడిగినా కూడా మీకు చాలా ఇష్టమైంది ఏంటి అంటే బయాస్డ్ ఆన్సర్స్ ఇవ్వకుండా టక్కున చెప్పేటటువంటి సినిమాలు కొన్ని ఉంటాయి, మనం ఎన్ని సినిమాలకి వర్క్ చేసినా కూడా. అలా నాకు తెలిసినంత వరకు చాలా మంది కెరీర్లలో ఒక మైల్ స్టోన్ గా నిలిచిపోయినటువంటి సినిమా మనం. అది అక్కడే నాగేశ్వరరావు గారి కుటుంబం అంతా కూడా, ఆయన తరాల హీరోలందరూ, ఆయన వారసులందరూ కూడా అందులో ఉండి, అండ్ దట్ ఆయన ఆఖరి సినిమా అది కావటం కొంచెం బాధ కలిగించే విషయం అయినప్పటికీ ఒక మెమరబుల్ సినిమాకి కావాల్సినంత మెమరబుల్ మ్యూజిక్ అందజేశారు ఆ సినిమాకి మీరు. చాలా ఇష్టం నాకు అందులో పాటలు. చిన్ని చిన్ని ఆశలు నాలో రేగనే ఒకటి, కనిపించిన మా అమ్మకి అమ్మయ్యావుగా, ఇటువంటి పాటలన్నీ నాకు నిజంగా చాలా బాగా అనిపిస్తాయి. బ్యూటిఫుల్ మ్యూజిక్ అనూప్ గారు, అండ్ బ్యూటిఫుల్ సింగింగ్ ఆల్సో, పాడించిన వాళ్ళందరూ కూడా. అందులో మీ ఫేవరెట్ సాంగ్ అండ్ మా ఫేవరెట్ సాంగ్ ఒకసారి మా కోసం. యా, అండ్ yes, coming to మనం, ఇట్స్ వెరీ బిగ్ ఒక మైల్ స్టోన్ అని చెప్పొచ్చు, లేకపోతే ఇన్ మై మ్యూజిక్ కెరీర్ అండి. బికాస్ ఐ నెవర్ థాట్ ఆఫ్, నాకు కొన్ని నేను ఊహించనివి హ్యాపెన్, ఇప్పుడు నెవర్ వి డ్రీమ్డ్ కొన్ని అయ్యే ఇవి ఉంటాయి కదా. సో ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ దట్ అండి. లైక్ నేను ఎప్పుడు అనుకోలేదు ఏఎన్ఆర్ గారితోని పని చేసే అవకాశం దొరుకుతుందని నాకు పని చేసి, బికాస్ హీఈస్ ఎ లెజెండరీ యాక్టర్. సో ఏ రకంగా చూసినా కూడా ఇట్ వోంట్ ఈవెన్ మ్యాచ్ అనమాట. మనం ఆయన ఫిల్మ్ కి వర్క్ చేసాం అంటే ఇట్స్ లైక్ గాట్ ఎన్ ఆపర్చునిటీ, అండ్ ఐఎమ్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు నాగ్ సార్ ఫర్ దట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. బికాస్ ఆయన చాయిస్ అండి మీరు ఎలా అంటే విక్రమ్ సార్ చెప్పారు ఫస్ట్ ఆఫ్టర్ ద ఇష్క్ అనమాట. విక్రమ్ సార్ గాట్ ఎన్ ఆపర్చునిటీ టు డూ మనం, ఎందుకంటే విక్రమ్ సార్ హ్యాస్ వన్ గుడ్ స్టోరీ ఫర్ 3 జనరేషన్ హీరోస్ అనమాట. సో ఆయన హీ మేడ్ వన్ స్టోరీ ఫర్ దేర్ ఫ్యామిలీ మైండ్ లో ఉంచుకొని చాలా మంచి స్టోరీ డిజైన్ చేసి నాకు సార్ చెప్తే దట్స్ వై దట్ ఇట్ గాట్ ఓకేడ్ అనమాట దట్ స్టోరీ. ఓకే. సో ఆఫ్టర్ టెక్నీషియన్స్ ఎప్పుడైతే చూసింగ్ స్టార్ట్ చేశారో విక్రమ్ సార్ టోల్డ్ మై నేమ్ ఇలా అనుపని. అప్పుడు నేను తెలీదు నాకు సార్కి యాక్చువల్లీ, బికాస్ అప్పుడు ఇష్క్ తర్వాత అండి అది, ఇష్క్ నెక్స్ట్ ఇమీడియట్ గా. సో ఇలా విక్రమ్ సార్ అట్లా అనుపని హీ డిడ్ ఇష్క్ అండి, ఒక అబ్బాయి చేశాడు, చాలా బాగా చేశాడు, ఒకసారి మీరు వినండి సాంగ్స్ అంటే హీ లవ్ ద సాంగ్స్. బట్ ఇట్స్ a prestigious project కదా. సో it is నాగ్ సార్ ఐ రిమెంబర్, నేను ఆ సినిమా కూడా నేనే డబ్బింగ్ చెప్పాను. సో ఆ సినిమా నేను డబ్బింగ్ చెప్పడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఆఫ్ కోర్స్ చాలా సెంటిమెంటల్ గా ఫీల్ అయ్యేవారు. ఆ అట్మాస్ఫియర్ కూడా చుట్టుపక్కల, ఇప్పుడు సుప్రియ వచ్చినా ఎవరు వచ్చినా సరే ఆ సినిమాతో చాలా అటాచ్మెంట్ ఉంది అని చెప్పి ప్రతి దశలోనూ ఎక్స్ప్రెస్ చేయడం జరిగింది. అలా చాలా ఇష్టంతో చేయించుకున్నారు మ్యూజిక్ కూడా, చాలా ఇష్టంతో రాయించుకున్నారు, చాలా ఇష్టంగా యాక్ట్ చేశారు కూడా. వన్ ఆఫ్ ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ మూవీ అది కదా. ఎస్, స్టార్టింగ్ అప్పుడే వెన్ విక్రమ్ సార్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ మీ, నాకు సార్కి ఉండే కానీ ఇది లైక్ బట్ ఇట్స్ అ వెరీ ప్రెస్టీజియస్ ప్రాజెక్ట్ కదా. అప్పుడు విక్రమ్ సార్ చెప్పారంట, విక్రమ్ సార్ ఏంటి అంటే హీ డింట్ మేక్ షూర్ దట్ ఇది పెట్టుకోండి అని చెప్పి కంపల్సరీ ఏం పెట్టలేదు. యూ సీ హిమ్ సార్, యూ సీ హిస్ వర్క్, కావలిస్తే నేను ఒక సాంగ్ చేసి వినిపిస్తాను, ఒక ట్రాక్, దెన్ యూ కెన్ టేక్ యూ కెన్ డిసైడ్ అని చెప్పారంట. నాకు తెలియదు ఆ విషయం. సో విక్రమ్ సార్ నాకు ఇట్లా ఈ స్టోరీ చెప్పారు, మనం స్టోరీ చెప్పి, అనూప్ లెట్స్ డూ వన్ సాంగ్ అన్నాడు, ఒక సాంగ్ కంపోజ్ చేసి ఇవ్వు అని చెప్పాడు. అంటే నేను యా ఓకే విక్రమ్ సార్ అని నేను కంపోజ్ చేశాను. ద ఫస్ట్ సాంగ్ ఐ డిడ్ ఇస్ దిస్ వన్. కనులను తాకే ఓ కల చూసి
ఈ సాంగ్ నేను స్క్రాచ్ వర్క్ చేసి రఫ్ ట్యూన్ విక్రమ్ సార్కి పంపించాను. సో నాకు విక్రమ్ సార్ నాకు తెలీదు, అది నాకు సార్ వినిపించేశారు. విక్రమ్ సార్ నాకు సార్ వినిపించేసి, సార్ దిస్ ఈజ్ అవర్ ఫస్ట్ సాంగ్ అంటే, సో ఫెంటాస్టిక్ ట్యూన్, హూ డిడ్ దిస్ అంటే, ఇట్లా ఐ టోల్డ్ యు నో అనూప్ రూబెన్స్ హీ డిడ్ దిస్ సాంగ్. ఓ వెరీ నైస్, కాల్ హిమ్ అని. దెన్ హీ కాల్డ్ మీ. అప్పుడు చెప్పారు, అనూప్ ఇస్ అ ఫెంటాస్టిక్ ట్యూన్, మన స్టోరీకి పర్ఫెక్ట్ యాప్ట్ ఇది. విక్రమ్ వాస్ టెలింగ్ అబౌట్ యూ, బట్ నాకు కొంచెం డౌట్ ఉండేది, నాకు చాలా ప్రెస్టీజియస్ ప్రాజెక్ట్ ఇది, నాకు నా ఫ్యామిలీకి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది, బట్ ఐ థింక్ యూ కెన్ డూ ఇట్, వాట్ ఎవర్ మైట్ బి, వాట్ ఎవర్ యూ డూ ఐ డోంట్ నో, బట్ ఐ వాంట్ ఏ వెరీ గుడ్ ఆల్బమ్ అను అని అప్పుడు చెప్పారు. దెన్ ఆఫ్టర్ మనం సక్సెస్ అయిన తర్వాత ఒక సక్సెస్ మీట్లో చెప్పారు సేమ్ థింగ్ నాకు సార్, అనూప్ యూ డిడ్ ఇట్, నేను ఏదైతే చెప్పానో ఆ ప్రామిస్ you made it true and you have given very wonderful music, Anup, thank you so much. And so I was very happy that time, so it started that way. Okay, that's kanulanu taaki. I just sing that one, this pallavi. Yes, please. కనులను తాకే ఒకలా చూపే నిన్నులా, నన్నే మార్చిన నువ్వయ్యేలా, మనసును లాగే మాయలా వేసే ఉవ్వలా, నీ నవ్వులే నేడిలా, ఓ హాయి నీలో ఉన్నా, నీతోనే చేరుకున్నా, నీతో ఉన్నా, ఓ కనులను తాకే ఒకలా చూపే నన్నులా, నన్నే మార్చిన నువ్వయ్యేలా, మనసును లాగే మాయలా వేసే హోవలా, నీ నవ్వులే నెడిలా. Nice. Beautiful. This song is sung by Arjit Singh. అర్జిత్ సింగ్ గారి చేత ఫస్ట్ టైం తెలుగులో మీరే పాడించినట్టున్నారు కదా? ఐ థింక్ సో, అంటే సెకండ్ సాంగ్ ఫస్ట్ సాంగ్ తెలియదు, బట్ హీ లవ్ ది సాంగ్ అనమాట. అంటే పాడతాడో లేదో అని నాకు, అంటే తెలుగు కదా కొంచెం కష్టం అవుతుందని, వెన్ ఐ కాంటాక్టెడ్ హిమ్, జస్ట్ సెండ్ మీ మెయిల్ బ్రదర్ అన్నాడు. లైక్ I mailed him. Then he called immediately. Brother, it's a very nice tune. I want to do it. Can we do tomorrow? Immediately. Oh. Yeah. సహజంగా మనం బాంబే నుంచి ఇటువంటి తక్కువ వింటూ ఉంటాము. వాళ్ళు ఎప్పుడు తిరిగ్గా ఉంటే అప్పుడు మనకి ఆపర్చునిటీ ఇస్తారా? అతను he was like damn busy అన్నమాట. అంటే అలా బికాజ్ సిరీస్ ఆఫ్ బిగ్ హిట్స్ అతనికి. సో he don't have time. అంటే he was touring US ప్లస్ ఆ టూర్ మధ్యలో బ్రదర్ లెట్స్ డూ దిస్ సాంగ్, దెన్ ఐ విల్ మూవ్ టు, అంటే ఏదో కాన్సర్ట్ కి వెళ్తున్నారు. సో ఈ లవ్ దిస్ సాంగ్ అండ్ ఈ డిడ్ ఇట్. సో అని ఈ సాంగ్ కి అలా ఎవ్రీథింగ్ ఫెల్ ఇన్ ప్లేస్ అన్నమాట. అండ్ ఈ సాంగ్ ఎలా మర్చిపోతాము? ఇంకోటి చిన్ని చిన్ని ఆశలు, దట్స్ మై ఫేవరెట్ సాంగ్ అండ్ బ్యూటిఫుల్ సాంగ్. ఆ మధ్యలో ఇలా ఇవ్వు అనే డైలాగ్స్ అక్కడ చెప్తూ ఉన్నప్పుడు ఆ పాట మొత్తం ప్లే చేశారు డబ్బింగ్ థియేటర్ లో. అప్పుడు రిలీజ్ కి బిఫోరే ఆ పాట వినడం చూడడం జరిగింది అనమాట. హ్యాట్స్ ఆఫ్, ఎక్స్ట్రాడినరీ సాంగ్. చిన్ని చిన్ని ఆశలు ఫ్రమ్ మనం మూవీ అండి, విచ్ ఇస్ క్లోజ్ టు మై హార్ట్. దిస్ ఫర్ యు ఆల్. చిన్ని 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 ఆశలు నాలో రేగలే, చిరు 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 చిందులు మనసే వేసనే, చిట్టి 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 ఊహలు ఎదలోగనే, ఏం చేయను ఏం చేయను, తొలి చూపు నీపైనే, తొలి పలుకు నీతోనే,
తొలి అడుగు నీకై సాగిలే, చిన్ని చిన్ని ఆశలు నాలో రేగనే, ఓహో చిరు చిరు హలు ఎగలో ఊగనే, యా 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 యా. I love you, I love you, I love you. అంటే ఇలా ఇవ్వు, ఇలా ఇవ్వు, నేస్తమై వచ్చావే, పుస్తెలై నిలిచావే, బహుమతిచ్చావే జీవితాన్ని. ఓ ఇద్దరై ఉన్నామే, ఒక్కరై ఒదిగామే, ముగ్గురైపోయి ముద్దులోని ప్రేమని పెంచావే, పాపలా చూసావే, మన ప్రేమ పాపైందిలే, చిన్ని చిన్ని ఆశలు నాలో రేగెనే, చిరు చిరు ఊహలు ఎదలో ఊగెనే, చిన్ని 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 ఆశలు నాలో రేగెనే, చిరు 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 చిందులు మనసే వేసెనే, ఓ చిట్టి 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 ఎదలో ఊగెనే, ఏం చెయ్యను. తొలి ప్రేమ నువ్వేలే, తుది వరకు నీతోనే, ఈ మాట నాలో మోగెనే, తొలి ప్రేమ నువ్వేలే, తుది వరకు నీతోనే, ఈ మాట నాలో మోగెనే, చిన్ని చిన్ని ఆశలు నాలో రేగెనే, చిరు చిరు ఊహలు ఎదలో ఊగెనే. What a song! na na na, oh yeah 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 ఇలా ఇవ్వు అంటే ఐ లవ్ యూ అని అర్థం. we love you all. ఇప్పటివరకు మీరు పాటలు పాడారు, డబ్బింగ్ చెప్పారు, చాలా ఫిలిమ్స్ చెప్పారు. సో ఇప్పుడు ఓన్లీ పాటలు కాకుండా మీరు చెప్పిన ఫిలిమ్స్ లో డబ్బింగ్ చెప్పారు కదా, అవును, కొంతమంది లైవ్ గా వినాలనుకుంటున్నారేమో మీ నాలాగా, అంటే ఐ వాంట్ టు హియర్ యువర్ వాయిస్ లైక్ లైవ్. కొన్ని ఫేమస్ డైలాగ్స్ కదా, ఫేమస్ డైలాగ్స్ ఉంటాయి కదా మీరు చెప్పిన ఫిలిమ్స్ లో. వై డోంట్ యూ డూ సమ్ డైలాగ్స్, సే సమ్ డైలాగ్స్. ఫస్ట్ చాలా ఫేమస్ అయినటువంటి డైలాగ్ పద్మావతి పద్మావతి ఫ్రమ్ ద మూవీ చూడాలని ఉంది. అందులో ఈ పర్టికులర్ సీన్ చిరంజీవి గారు నేను కలిసి చెప్పాము. దిస్ ఇస్ వెరీ క్లోజ్ టు మై హార్ట్. చాలా కొత్త ఎక్స్పీరియన్స్, అండ్ దట్ టు మెగాస్టార్ పక్కనే ఉంటే డైలాగ్ ఎలా. బట్ ఆ టైం అండ్ దట్ ఏజ్ అసలు ఏ రకమైన టెన్షన్ లేకుండా, బాదరేషన్ ఏం లేకుండా, జస్ట్ లైక్ దట్ చెప్పేసి ఓ పని అయిపోతుంది అన్న టైప్ లో ఆ డైలాగ్ చెప్పేసి అక్కడి నుంచి ప్రెషర్ కదా, సి టూ మెనీ పీపుల్ అండ్ మెగాస్టార్. బట్ చాలా మంచి అప్రిసియేషన్ వచ్చింది ఆ సినిమాకి, సౌందర్య గారికి డబ్బింగ్ చెప్పినందుకు. విచ్ ఇస్ లైక్ ఉత్తరం రాస్తుందా అమ్మాయి, ఏంటి పద్మావతి నేను ప్రేమలేఖల ప్రోగ్రామ్ పెట్టావేంటి అంటారు చిరంజీవి గారు ఆ సీన్ లో. నేను నువ్వే అన్నావుగా అసలు వాసు ప్రేమించలేదు అని, అది ఇది అని ఉడుక్కుంటూ తను చెప్తారు డైలాగ్. పద్మావతి పద్మావతి నీ ఎర్రని మూతి చూడగానే పోయింది నా మతి, అయిపోయింది నా మనసు కోతి. డైలాగ్ ఈస్ వెరీ 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 ఫేమస్.
ఇది ఆ తర్వాత 2002 అనుకుంటా, 2 or 3 పట్టీలు వేసుకుంటే ఎందుకు వేసుకున్నామని మీరే ఏడిపిస్తారు, తీసేస్తే ఎందుకు తీసేసామని మీరే అడుగుతారు. వేసుకుంటే వేసుకుంటాను, తీసేయాలనిపిస్తే తీసేస్తాను. అసలు నా సంగతి నీకెందుకయ్యా, నీకు నాకు ఏం సంబంధం, వెళ్ళవయ్యా వెళ్ళు వెళ్ళు. జయమా యా ఆసమ్. జయం ఒకటి. అండ్ అలాగే గోదావరి సినిమాలో ఏంటది, నీ డొక్కు మొహం, నీ చెత్తటి, నీ సుత్తి ఇన్విటేషన్ నాకు నచ్చలేదు అనే డైలాగ్ ఈస్ వెరీ 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 ఫేమస్. అలా యా అది. సో నెక్స్ట్ వై డోంట్ యూ సింగ్, ఇప్పుడు మీకు ఇష్టమైన సింగర్స్ ఎవరు మామూలుగా, అంటే లైక్ లిజెండరీ సింగర్స్ ఉంటారు కదా, సో కొంచెం ఓల్డ్ సింగర్స్ లో. ఓల్డ్ సాంగ్స్ పాడడం నాకు చాలా ఇష్టం అనూప్ గారు. ముఖ్యంగా నా ప్రోగ్రామ్స్ అబ్రాడ్ లో ఎక్కువ జరిగినప్పుడు నేను కంపల్సరీగా సుశీల్ గారు, జానక్ గారు, చిత్ర గారు ఓల్డ్ జనరేషన్ కాదు. చిత్ర గారు పేరు వచ్చింది కదా, ఒక జస్ట్ ఐ వాంట్ టు మెన్షన్ వన్ స్మాల్ థింగ్ అబౌట్ చిత్ర గారు. ఐ రికార్డెడ్ a song with her in the film ప్రేమ కావాలి. ప్రేమ కావాలిలో సాంగ్ రికార్డ్ చేశాను. అండ్ నా ఫస్ట్ ఫిలిం జైలో కూడా పాడారు తను, ప్యాథోస్ సాంగ్ పాడారు. ఎప్పుడైతే నేను జనరల్ గా మనము ఈక్యూ కానీ లేకపోతే ప్రాసెస్ కానీ చేస్తాం కదా, సో అది ఏం అక్కర్లేదండి చిత్ర గారికి. అలా వాయిస్ అలా కొంచెం రివర్బ్ పెట్టి వదిలేస్తే చాలు. అంటే ఫస్ట్ టైం నేను ఒక సింగర్ ని రికార్డ్ చేసిన తర్వాత ఐ నెవర్ ఫెల్ట్ ద సేమ్ విత్ ఎనీ అదర్ సింగర్. నాకు ఇంకా నేను ఏం చేయలేదండి దాన్ని, ఆ వాయిస్ ఏం చేయలేదు నేను, చేయాల్సిన అవసరం లేదు, అసలు ఏం అవసరం లేదు. ఇట్స్ ఆల్రెడీ ఇన్బిల్ట్ ప్రాసెస్డ్. ఎప్పుడైతే చిత్ర గారు పాడతారో ఇట్స్ ఆల్రెడీ ప్రాసెస్డ్, ఇట్స్ బై డిఫాల్ట్ అంత ఫైన్ గా ఉంటుంది. సో హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు హర్. లైక్ ఇట్స్ వన్ రేర్ టాలెంట్, గాడ్ గిఫ్ట్ అండి అది. సినిమా పాట పాడడం 100% డిఫరెంట్ అండి. అంటే పాటలు పాడే వాళ్ళందరూ సినిమా పాటలు పాడలేరు. సినిమా పాటకు కావాల్సినటువంటి వాయిస్ కల్చర్, ఆ క్వాలిటీ, ఆ డైనమిక్స్ అనేవి అది చెప్తే అర్థం కాదు, అది ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలి. మైక్ ముందుకెళ్ళి పాడితే తప్పించి ఎవరికి అర్థం కాని విషయం. మేము పాడుతున్నాం కదా సినిమాల్లో, ఎందుకు పాడలేకపోతున్నాం ఎక్కువ పాటలు అని అనుకోవటం లోపం అని అనిపిస్తుంది నాకు. సో అటువంటి ది బెస్ట్ క్వాలిటీస్ అన్ని ఉన్నటువంటి గాత్రం చిత్ర గారిది అండ్ బాలు గారిది యాజ్ వెల్ కదా. బాలుగారి వాయిస్ రికార్డ్ చేసి చిన్న రివర్బ్ పెట్టి వదిలేసేయచ్చు, మీరు వేరే ఏ ప్రాసెసింగ్ వాడాల్సిన అవసరం లేదు. అసలు ఏమన్నా ప్రాసెస్ చేస్తే అసలు మనం దాన్ని క్వాలిటీ వాయిస్ క్వాలిటీ బాలు సర్స్ ది అండ్ చిత్ర మేడం ది, లైక్ దే ఆర్ లైక్ హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు దెమ్ అండి. బికాస్ దే ఆర్ ద అంటే రియల్ మన ఏమంటారు, గాడ్ ఒక మ్యూజిక్ ఫ్యామిలీకి ఇచ్చిన గిఫ్ట్స్, గొప్ప వరం. ఇప్పుడు పాత వాళ్ళు పాడుతున్నప్పుడు మనం జస్ట్ రికార్డ్స్ వింటాం తప్పించి, వాళ్ళు లైవ్ లో పాడుతుంటే మనం చూసి నేర్చుకునేది, దాని ఇంపాక్ట్ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది, దాని ఇంపాక్ట్ చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉంటుంది. అలా ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేసినటువంటి లెజెండ్స్ ఇప్పుడు ఈ జనరేషన్ సింగర్స్ అందరికీ కూడా బాలు గారు, చిత్ర గారు కదా. అండ్ దట్ టు సునీత గారు, సీ దిస్ ది థింగ్, ఒక్కసారి స్టార్ట్ చేస్తే సాంగ్ ఫుల్ సాంగ్ పాడేసేవాళ్ళు వాళ్ళు. కరెక్ట్. ఇప్పుడు మనము ఒక 20 times or 30 times రీడు బిట్ బై బిట్, లైన్ బై లైన్ చేస్తున్నాం, చేసి ఈ మటు క్వాలిటీ. బట్ దే ఆర్ ద రియల్ టాలెంటెడ్ అండ్ గాడ్ గిఫ్టెడ్ సింగర్స్ యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే. అబ్సల్యూట్లీ. ఎనీవే వాళ్ళ గురించి మాట్లాడుకోవటం, ఈ సందర్భం రావటం చాలా హ్యాపీగా ఉంది. సో అలా నాకు ఇష్టమైన పాటలు పాడుతున్నప్పుడు యుఎస్ లో చాలా షోస్ లో నేను ఒక పాట కంపల్సరీగా పాడుతూ ఉన్నాను ఈ మధ్య, లాస్ట్ 1.5 year గా చేసిన ప్రోగ్రామ్స్ లో. అలా సూపర్ డూపర్ హిట్ అయిన పాట ఒకటి ఉందండి, అది పాడతాను. శ్రీమన్ మహారాజ మార్తాండ తేజ ప్రియానంద భోజ
మీ శ్రీ చరణాంభోజములకు ప్రేమతో నమస్కరించి మిము వరించి మీ గురించి ఎన్నో కలలు గన్న కన్నె బంగారు భయముతో భక్తితో అనురక్తితో ఛాయంగల విన్నపములు సంధ్యారాగం చంద్రహారతి పడుతున్న వేళ, మసక చీకటి మధ్యమావతి పాడుతున్న వేళ, ఓ శుభముహూర్తాన తొలిసారి మిమ్మల్ని చూసింది మొదలు కదిలాయి మదిలోన ఎన్నెన్నో కథలు ఎన్నెన్నో కథలు. జో అచ్యుతానంద జో జో ముకుంద లాలి పరమానంద రామ గోవింద జో జో. ఇది స్టార్ట్ చేస్తే కంప్లీట్ చేయాలనే అనిపిస్తుంది, బట్ చాలా పెద్ద పాట. సాఫ్ట్ జానకి గారు, చాలా చాలా బాగుంది. థ్యాంక్ యూ. సో జానకి గారు సాంగ్ కదండి? అవునండి, జానకమ్మ పాట. నాకు చాలా ఇష్టమైన పాట నేను పాడబోతున్నాను ఇప్పుడు. ఇది మ్యూజిక్ వైజ్ చాలా బాగుంటుంది, సేమ్ టైం ఈ లిరిక్స్ ని గమనించండి మీరు. అండ్ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషనల్ సాంగ్ పాడడం అని కాదు, కానీ కొంచెం ఇన్స్పైరింగ్ గా ఉంటుంది. ఎందుకంటే తగిలే రాళ్ళని పునాది చేసి ఎదగాలని, తరిమే వాళ్ళని హితులుగా తలచి ముందుకెళ్ళాలని, కన్నుల నీటిని కలల సాగుకై వాడుకోవాలని, కాల్చే నిప్పుని ప్రమిదగా మలచి కాంతి పంచాలని, గుండెతో ధైర్యం చెప్పెను, చూపుతో మార్గం చెప్పెను, అడుగుతో గమ్యం చెప్పెను, నేనున్నానని నేనున్నానని, నీకేం కాదని, నిన్నటి రాతని మార్చేస్తానని, చీకటితో వెలుగే చెప్పెను, నేనున్నానని, ఓటమితో గెలుపే చెప్పెను, నేనున్నానని నేనున్నానని, నీకేం కాదని, నిన్నటి రాతని మార్చేస్తానని, ఎవ్వరు లేని ఒంటరి జీవికి తోడు దొరికిందని, అందరూ ఉన్నా ఆప్తుడనువై చేరువయ్యావని, జన్మకు ఎరుగని అనురాగాన్ని పంచుతున్నావని, జన్మలు చాలని అనుబంధాన్ని పెంచుతున్నావని, శ్వాసతో శ్వాసే చెప్పెను, మనసుతో మనసే చెప్పెను, ప్రశ్నతో బదులే చెప్పెను, నేనున్నానని నేనున్నానని, నీకే కాదని, నిన్నటి రాతని మార్చేస్తానని. ఇలా నేనున్నాను అంటూ ప్రపంచంలో ముఖ్యంగా అంటే మన దేశంలో చూస్తూ ఉన్నాము. చాలా మంది ఎన్ఆర్ఐస్ ఇక్కడ బోలెడని డొనేషన్స్ చేశారు. అండ్ లోకల్ గా ఉన్న వాళ్ళు కూడా పక్క వాళ్ళు చాలా కష్టంలో ఉన్నానని చెప్పి ఆదుకోవడానికి ఎన్నో స్వచ్ఛంద సంస్థలు అండ్ ఇండివిజువల్ గా కూడా ఏ సంస్థలకి సంబంధం లేని వాళ్ళు కూడా ఎంతో మంది వచ్చి ఎవరికైనా ఆకలేస్తోంది అంటే వాళ్ళకి నెలకి సరిపడా సరుకులు కొనిపెట్టడం దగ్గర నుంచి ప్రతి దశలోనూ, అంటే వాళ్ళు ఆకలితో ఉండకూడదు,
ఆకలి సావులు ఉండకూడదు ఈ దేశంలో అని చెప్పి ఎంతో మంది ఎన్ని రకాలుగానో సహాయ సహకారాలు అందించారు. మేము ఉన్నాము అని చెప్పారు. ఈ టైంలో కావాల్సింది మానవత్వం. దాన్ని నిజంగా బాగా చాటుకున్నారు అందరూ. ఇది ఒక ఆపర్చునిటీగా భావించారు, స్వీకరించారు. సో ఇటువంటి సేవ చేసిన వాళ్ళందరికీ, ఎంతో సహాయం అందించిన వాళ్ళందరికీ ఈ పాట డెడికేట్ చేస్తూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ ద షో. హోప్ యు ఆర్ ఎంజాయింగ్. అనూప్ గారు, ఓవర్ టు యూ. ఎస్ అండి, రియలీ ఇంత ఈ స్టేజ్లో చాలా మంది చాలా సపోర్టివ్గా నిలబడ్డారు. చాలా మంది చాలా డొనేషన్స్ ఇచ్చారు. అండ్ వాళ్ళందరికీ కూడా పర్సనలీ థ్యాంక్ దెమ్ బికాస్ దే ఆర్ స్టాండింగ్ ఫర్ ద పీపుల్ ఇన్ నీడ్. సో వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ ప్రోగ్రామ్ డెడికేట్ చేస్తున్నాం సీరియస్లీ. అండ్ I want to dedicate one small song అండి for all the parents over there. అది close to my heart. కని పెంచిన మా అమ్మకే సాంగ్ అనేది. సో అనూప్ గారు, దీన్ని ఇలా కూడా చేయొచ్చు. లాస్ట్ వీక్ ఇన్ఫాక్ట్ చిత్ర గారు సుమా సేమ్ ప్రోగ్రామ్ చేసినప్పుడు ఆ రోజున మదర్స్ డే అయింది. జస్ట్ అ వీక్ అగో. కాబట్టి ఏం పర్వాలేదు, ఇది ఆ సందర్భం కూడా మనం అన్వయించుకొని ఈ పాట ఎగ్జాక్ట్లీ తల్లులందరికీ డెడికేట్ చేద్దాం. యాక్చువల్లీ we want to dedicate one song, సునీత గారు, చెప్పండి. మదర్స్ డే సందర్భంగా కని పెంచిన మా అమ్మకి అనే సాంగ్. Why don't we dedicate to all of the parents who are watching this show? All the parents, definitely. I know having tough time ఇంట్లో ఉండి అనుకుంటాం, కానీ పేరెంటింగే అసలు సామాన్యమైన విషయం కాదు. అండ్ దట్ టు లాక్డౌన్, ఓ మై గాడ్. ఐ నో, నాకు కూడా ఇద్దరున్నారు. కని పెంచిన మా అమ్మకే అమ్మయ్యానుగా, నడిపించిన మా నాన్నకే నాన్నయ్యానుగా. ఒకరిది కన్ను ఒకరిది చూపు, ఇరువురి కలయిక కంటి చూపు. ఒకరిది మాట ఒకరిది భావం, ఇరువురి కదలిక కదిపిన కథ ఇది. ప్రేమ ప్రేమ తిరిగొచ్చే తీయగా, ఇది ప్రేమ ప్రేమ ఎదురొచ్చే హాయిగా. ఇది మనసుని తడిపిన క్షణము కదా. అండ్ రీసెంట్ గా ఒక సాంగ్ రిలీజ్ చేసామండి మదర్స్ డే కి. ఇట్స్ ఫ్రమ్ 30 రోజుల్లో ప్రేమించడం ఎలా. ఇట్స్ ఆన్ మదర్. వండర్ఫుల్. అది కూడా పాడొచ్చు కదా ఒకసారి. అమ్మా అమ్మా నన్ను మళ్ళీ పెంచవా, అమ్మా అమ్మా మరలా లాలించవా, లాలి పాడవా మరోసారి, లాలపోయవా మరోసారి, ఊయలూపవా మరోసారి. 10 నెలలు ప్రతి క్షణము కడుపున పెంచాలే, 10 నెలలు ప్రతి నిమిషం ఒడిలో పెంచాలే. అమ్మా అమ్మా నన్ను మళ్ళీ పెంచవా, అమ్మా అమ్మా
మరలా లాలించవా, లాలి పాడవా మరోసారి, లాలపోయవా మరోసారి. వండర్ఫుల్. భలే ఉంది. మళ్ళీ ఇంకోసారి అంటూ నిజంగానే కదా, అబ్బా మళ్ళీ ఒకసారి చిన్నపిల్లలు అయితే బాగుండు, మళ్ళీ ఇంకోసారి అమ్మ అలాగే ఒళ్ళో పడుకొని లాలిపాట పాడితే బాగుండు, మళ్ళీ స్కూల్కి వెళ్తే బాగుండు అని కూడా అనిపిస్తుంది అనూప్ గారు. డెఫినెట్ గా అండి, స్కూల్ డేస్ ఆర్ ది బెస్ట్ డేస్ ఏ కదా. బాధలు ఉండదు. సో ఇలా ఎంత బాగా జరిగిపోతున్నటువంటి ఈ ప్రోగ్రామ్ లో కపుల్ ఆఫ్ మై సాంగ్స్, చాలా మంది రిక్వెస్ట్ చేసినటువంటి పాటలు పాడతాను. అఫ్ కోర్స్ అనూప్ గారి పర్మిషన్ తో. యా సునీత గారు. కొంచెం హుషారైన పాటలు. రాత్రైనా పడుకోలేను, పడుకున్నా నిదరే రాదు, నిదరొస్తే కలలే కలలు, కలలో నా నవ్వేను, జుమ్ జుమ్ మాయా, జుమ్ జుమ్ మాయా, ప్రేమిస్తేనే ఇంతటి హాయా, పగలైనా లేవాలేను, లేచినా బయటికి రాను, వచ్చినా నాకే నేను, ఎందుకో అర్థం కాను, జుమ్ జుమ్ మాయా, జుమ్ జుమ్ మాయా, ప్రేమిస్తేనే ఇంతటి హాయా. యు నో వాట్, దిస్ ఈజ్ ద సిచ్యువేషన్. పగలైనా లేవాలేను, లేచినా బయటికి రాను, వచ్చినా నాకే నేను, ఎందుకో అర్థం కాను, జుమ్ జుమ్ మాయా, జుమ్ జుమ్ మాయా, ప్రేమిస్తేనే ఇంతటి హాయా, లాక్డౌన్ లోనే ఇంతటి హాయా అని పాడుకోవాల్సిన అవసరం మంది. అండ్ యు నో వాట్, మైండ్ సెట్ ఎలా ఉందో తెలుసా అందరిది? గుండె గుబులు నీ గంగకు వదిలి, ముందు వెనుకలు ముంగిట వదిలి, ఊరి సంగతి ఊరికి వదిలి, దారి సంగతి దారికి వదిలి, కప్పు ఒప్పులు తాతల కొదిలి, సిగ్గు ఎగ్గులు చీకటి కొదిలి, తెరలను వదిలి పొరలను వదిలి, తొలి తొలి విరహపు చెరలను వదిలి, గడులను వదిలి ముడులను వదిలి, గడబిడలన్నీ గాలికి వదిలేసి, ఎగిరిపోతే ఎంత బాగుంటుంది, ఎగిరిపోతే ఎంత బాగుంటుంది, ఎగిరిపోతే ఎంత బాగుంటుంది, ఎగిరిపోతే ఎంత బాగుంటుంది కదా. కరెక్ట్ సిచ్యువేషన్. అండ్ ఇంకో విషయం తెలుసా, ఎవ్వరికి దీని అవసరం రావట్లేదు. ఏంటో తెలుసా? అందంగా లేనా, అస్సలేం బాలేనా, నీడు జోడు కాననా, అలుసైపోయానా, అస్సలేమీ కానా, వేషాలు చాలే పొమ్మనా, అందంగా లేనా, అస్సలేం బాలేనా, నీడు జోడు కాననా. ఎందుకు అడగాలండి అసలు? ఎవరినైనా ఎందుకు అడగాలి? పొద్దున్న లేస్తే గిన్నెలు కడుక్కోవడమో, లేకపోతే ఇల్లు ఉడ్చుకోవడమో, వంట చేయడమో తప్ప అందంగా తయారవ్వాలన్న ఆలోచన ఎవరికైనా వస్తుందా పాపం? లాక్డౌన్ ఒక రకంగా మేకప్ సామాన్ పక్కన పెట్టడానికి కారణం అయింది. ఐఎమ్ హ్యాపీ అబౌట్ దట్ ఎనీవే. సో దాని అవసరం కూడా రావట్లేదు. సో టోటల్లీ ఉన్నది ఏంటంటే సిచ్యువేషన్, ఆశ చిన్ని ఆశ, నన్ను చూసి మాయగా, శ్వాస కొత్త శ్వాస, నన్ను చేరి హాయిగా, నేను నడిచే దారిలో నాకు దొరికి తోడుగా, నేను వెతికి ఊహలో నన్ను నడిపి నావగా, ఎదురే చేరి ప్రేమించగా, ఆశ చిన్ని ఆశ, నన్ను చేరి
మాయదా ఆశ ఒక్కటే నడిపిస్తుంది మనల్ని. ఎందుకంటే ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్ తెచ్చుకోకూడదు. నా పేరు చెప్పుకోండి మీలో ఎవరైనా, నా పేరు చెప్పుకోండి మీలో ఒకరైనా, చల్లగాలి చందమామ మల్లెతీగ చిలకమ్మ మీలో ఒకరైనా నా పేరు అడగాల్సిన అవసరం వస్తుందంటారా అనూప్ గారు? ఏంటి నా పేరేంటి అంటే టోటల్ గా మనుషులందరూ మారిపోయి, రూపురేఖలు మారిపోయి, ఎక్కడ ఏది ఓపెన్ లేదు, ఇంక్లూడింగ్ పార్లర్స్. ఇంక్లూడింగ్ పార్లర్స్ పక్కన పెడితే బయటకు వచ్చినా కూడా హాఫ్ ఫేస్ కవర్ ఉంటుంది. ఎగ్జాక్ట్లీ మన పేరు చెప్పాలి ముసుగు వీరులాగా ఇలా. సో ఇలాంటి సందర్భంలో ఇంత మంచి ప్రోగ్రామ్ ఆర్గనైజ్ చేసినందుకు తానా వారికి, ముఖ్యంగా ప్రెసిడెంట్ జయ తాలూరి గారికి, సెక్రటరీ రవి పోట్లూరి గారికి మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు. అండ్ ఇది టోటల్ టెలికాస్ట్ టీవీ ఏషియా తెలుగు ద్వారా మీరు వీక్షిస్తున్నారు. సబ్స్క్రైబ్ టు టీవీ ఏషియా తెలుగు. ఈ రోజున ఆరోగ్యానికి మించిన మహాభాగ్యం వేరేది లేదు. మళ్ళీ సంపాదించుకోవచ్చు, మళ్ళీ ఆపర్చునిటీస్ వస్తాయి, మళ్ళీ ఇప్పుడు కాకపోతే ఒక 6 నెలల తర్వాత అయినా సరే మళ్ళీ నార్మల్ అయిపోతుంది, న్యూ నార్మల్ అవుతుంది. సో అందరూ హెల్దీగా ఉండటానికి ప్రయత్నిద్దాం, ఇమ్యూనిటీ పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నిద్దాం. అస్సలు డిప్రెషన్ కి లోన్ కాకుండా ఇట్లాంటి మంచి మంచి ప్రోగ్రామ్స్ లో ఎంగేజ్ అవుతూ మనల్ని మనం కాపాడుకుందాం, ఎంటర్టైన్ చేసుకుందాం. Once again, thank you, Tana, for this wonderful time. President Taluri Gariki, Jay Taluri Gariki, and Secretary Ravi Potluri Gariki, and whoever watching this show, please be safe, stay healthy, and please be happy, whatever we are, and please make others happy. And this exclusive program you're watching in TVASIA Telugu, please do subscribe to TVASIA. నీలి నీలి ఆకాశం ఇద్దామనుకున్నా, మబ్బులు నిన్నే కమ్మేస్తాయి మానేస్తూ ఉన్నా, నెలవంకను ఇద్దామనుకున్నా, ఇవ్వండి ఓ నీ నవ్వుకు సరిపోదంటున్నా, నువ్వే నడిచేటి తీరుకే తారలు మొలిచాయి నేలకే, నువ్వే వదిలేటి శ్వాసకే గాలులు బతికాయి చూడవే, ఇంత గొప్ప అందగేమీ. నీలి నీలి ఆకాశం ఇద్దామనుకున్నా, నీ హృదయం ముందర ఆకాశం చిన్నది అంటు, మీ హృదయం ముందర ఆకాశం చిన్నది అంటున్నా. ఏషియా తెలుగు ప్రేక్షకులందరికీ సెలబ్రిటీ రౌండ్ అప్ కి స్వాగతం, సుస్వాగతం. మరి ఈ COVID-19 సిచ్యువేషన్ లో, అంటే లాక్డౌన్ సిచ్యువేషన్ లో కూడా మీ ఎంటర్టైన్మెంట్ కి ఏ మాత్రం డోకా లేకుండా వారం వారం ఓ సెలబ్రిటీని మీ ముందుకు తీసుకొచ్చేస్తుంది మన టీవీ ఏషియా తెలుగు. సో ఈ శనివారం మీతో ముచ్చటించేయడానికి, మీతో మీ ముందుకు వస్తున్నటువంటి సెలబ్రిటీకి ప్రత్యేకంగా మనం ఇవ్వాల్సిన ఇంట్రొడక్షన్ ఏదీ లేదు. తన పేరే ఒక బ్రాండ్ నేమ్ అని ఎందుకు అంటున్నానంటే, పేరులోనే మధురమైన గీతాన్ని దాచిపెట్టుకున్నటువంటి మన గీతా మాధురి, 2 సార్లు నంది అవార్డు గ్రహీత, ఫిల్మ్ ఫేర్ అవార్డు, ఐఫా అవార్డులు, ఇలా ఒక్కటి ఏంటి బోలెడన్ని అవార్డులతో పాటు మన మనసుల్ని కూడా దోచుకున్నటువంటి గీత గారు మనతో ఉన్నారు.
వెల్కమ్ గీత, ఎలా ఉన్నారు? హలో శ్రీలక్ష్మి గారు, ఎలా ఉన్నారు? టీవీ ఏషియా ప్రేక్షకులందరికీ కూడా నమస్కారం. అండ్ స్టే హోమ్ స్టే సేఫ్. స్టే హోమ్ స్టే సేఫ్. సో స్టేయింగ్ హోమ్ కూడా మనం ఇంత ఎంటర్టైన్మెంట్ ని తీసుకొస్తున్నాము. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ జాయినింగ్ us. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇట్స్ అ ప్లెజర్ వర్కింగ్ విత్ యు ఆల్ లైక్ దిస్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అందరి మనసులో ఉండేటటువంటి క్వశ్చన్ గీత, మనకి COVID-19 సిచ్యువేషన్ అందరికీ ఇబ్బందులు పెట్టేస్తుంది. సో మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది ఈ సిచ్యువేషన్? I don't like the reason for this lockdown, or I don't like the reason for whatever is happening. Ante corona or covid ane oka padam or a situation reason edaithe undo, I'm not happy and I don't like it. But I'm liking the lockdown because we're giving a break to the nature also. Ante నేచర్ కి ఒక బ్రేక్ ఇస్తున్నాము. అండ్ అన్ని అంటే ఓవరాల్ గా అందరు కూడా ఒక మళ్ళీ యూనో ఒక రీజనరేట్ అవ్వడానికి ఒక అవకాశం దొరికేలా ఉంది. అండ్ ఇట్ అగైన్ డిపెండ్స్, ఇట్స్ వన్స్ ఓన్ పర్సెప్షన్ అనుకోండి. కొంతమంది ఒంటరితనాన్ని ఎంజాయ్ చేస్తారు, కొంతమంది ప్రతిదాన్ని ఎంబ్రేస్ చేస్తారు, కొంతమంది ప్రతిదాన్ని కంప్లైంట్ చేస్తారు. సో ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ వన్ ఇండివిజువల్స్ థింకింగ్ అగైన్. సో ఐఎమ్ హ్యావింగ్ అ క్వాలిటీ ఫ్యామిలీ టైమ్. సో ఆ రకంగా చూసుకుంటే ఐ లైక్ ద లాక్డౌన్ సో ఫార్. అంటే లైక్ మనం ఇన్ని రోజులు ఏమేం చేస్తున్నాం అంటే మనం ఇఫ్ వి అనలైజ్ వాట్ ఆల్ వి వర్ గెయినింగ్ ఆర్ వాట్ ఆల్ వి వర్ లూజింగ్ అనేది ఒక చిన్న సమ్మరీ వేసుకోవచ్చు ఎవరి లైఫ్స్ లో వాళ్ళు. అండ్ చాలా పొల్యూషన్ ఫ్రీ అయిపోయింది అండ్ ఆల్ యునో. ఒక రకంగా చూస్తే ఈ రీజన్ లేకుండా ఐ థింక్ ముందే ప్రిపేర్ చేసుకుని ఒక టూ డేస్ ఇట్లా మనం పెట్టుకుంటే ఎవ్రీవన్ అనే ఫీలింగ్ వచ్చింది ఫర్ అ సెకండ్ నాకు. దెన్ ఎవ్రీబడి పలానా 2 days ఓన్లీ నిత్యావసరాలు ఎమర్జెన్సీ సర్వీసెస్ ఉంటాయని మనం ముందే ప్లాన్ చేసుకుంటే అందరు బిజినెస్ వాళ్ళు దానికి తగ్గట్టుగా, ఉద్యోగస్తులు దానికి తగ్గట్టుగా, లైక్ సండే ఇస్ అ హాలిడే బట్ సండే ఇస్ అ టైమ్ వేర్ పీపుల్ గో అరౌండ్ అండ్ ఆల్ కదా. అలా ఇంట్లోనే లా కూడా ఉంటే బాగుంటుందేమో అనేలా కూడా ఉంది. బికాస్ పక్షుల కిలకిలలు కానీ, పొల్యూషన్ ఫ్రీ కానీ, అన్ని రకాలుగా ఒక చిన్న బ్రేక్. పక్షుల కిలకిలలు అని అంటే మన గీతా మాధురితో ఇంటర్వ్యూ స్టార్ట్ చేసి ఒక మంచి కోయిల గానం లేకుండా మొదలు పెట్టేసామేంటా అని మన శ్రోతలు వాళ్ళందరూ అనుకుంటున్నారు, మన ప్రేక్షకులు అనుకుంటూ ఉన్నారు. సో లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ అ లవ్లీ సాంగ్, వన్ ఆఫ్ యువర్ ఫేవరెట్ సాంగ్. అది పన్నది బృంద ఎగిరి కలకు ననరా వరకు మెలికలు తిరిగే తననా నననా దరరరరరరా తానా నననా లలా 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 నా సేవకి సిరులే చిలికి దాసోహమే అలుపు లేకుండా ఇలానే సాగిపోతూ ఉంటుంది మన లైఫ్ అనిపిస్తూ ఉంటుంది. అండ్ మీరు అన్నట్టు శని ఆదివారాలు మనకు సెలవు అయినప్పటికీ ప్రకృతికి సెలవు లేదు, రైట్? ఈ రోజు వరకు ఎప్పుడుంది సెలవు? ఏదో ఒక ట్రై చేస్తున్నా, అది కూడా నేచరే. సో ఐ థింక్ ఐ నో ఎక్సెప్ట్ ఫర్ ద లైఫ్స్ అన్ని లాస్ అండ్ అందరూ దే ఆర్ సఫరింగ్ అనే ఒక్క బాధ తప్పితే అదర్వైజ్ ఎవ్రీథింగ్ కూడా కొంచెం everything is calming down. Everybody is knowing, everybody is having a practical class. See, సడన్ గా ఒక రోజు రావచ్చు, మనం అన్నిటికీ ప్రిపేర్డ్ గా ఉండాలి, మనం ఇంట్లోనే ఉండాలంటే ఏంటి. చాలా మంది ఏ రోజుకి ఆ రోజు గడిపేసుకునే టైప్ ఉంటారు కొంతమంది. లైక్ యూనో మనమైనా ఒక్కొక్కసారి ఈ రోజు గడిస్తే చాలే అనుకుంటూ ఉంటాం. నెక్స్ట్ డే ఏంటి అనే ఒక ప్లానింగ్ అనేది చాలా మంది చేసుకోరు. అండ్ చాలా మంది కొంతమంది ఏంటంటే ఎన్నేళ్ళు బతుకుతామో తెలీదు, లెట్స్ ఆల్ ఎంజాయ్ అని దే డోంట్ సేవ్ దేర్ మనీ అండ్ ఆల్. దిస్ ఇస్ ఆల్ ఎ ప్రాక్టికల్ క్లాస్. ఎన్నేళ్ళు బతుకుతామో అని సేవ్ చేసుకోకపోతే బతికిన రోజులు సరిగ్గా ఉండగలగాలి కదా. సో దిస్ ఇస్ ఆల్ ఎ ప్రాక్టికల్ క్లాస్ ఫర్ అస్ అని నేను అనుకుంటున్నాను. హ్యుమానిటీకి ఒక మంచి లెసన్ టీచ్ చేస్తుంది ప్రకృతి అని అంటారు. అంటే డెఫినెట్లీ లెసన్ టీచ్ చేస్తుంది, బట్ రీజన్ బాలేదు. ట్రూ.
సో ఇంట్లో ఎలా ఉంటుంది పరిస్థితి? మీరు, నందు, దాక్షాయిని అందరూ ఎలా స్పెండ్ చేస్తున్నారు టైం ని? ఐఎమ్ హ్యావింగ్ అ క్వాలిటీ ఫ్యామిలీ టైం. నేను అంటే యూజువల్ గా నేను తిరుగుతూ ఉంటాను షోస్ పరంగా. మా ఆయన తిరుగుతూ ఉంటాడు అటు స్టార్ స్పోర్ట్స్, ఐ మీన్ లైక్ అటు మా ఆయన తిరుగుతూ ఉంటాడు అటు యునో స్పోర్ట్స్ యాంకరింగ్ అవనివ్వండి, షూటింగ్ అవనివ్వండి. హీస్ లైక్ హీస్ ఇన్ టు ఆల్ బిజీ థింగ్స్, ఐఎమ్ ఇన్ టు బిజీ థింగ్స్. అండ్ మా ఇద్దరిది కాకుండా మా అత్తయ్య గారిని people keep coming and meeting her anamata. She's very spiritual and all. So usually we are all ante mem eppudu we are surrounded by people. Alantidi I think first time oka 1 month evaru lekunda meme full meme anedi I think first time memu మా ఆడపడుచులు తర్వాత వాళ్ళ పిల్లలు మేమందరం కలిసి ఒకటే చోట ఉండడం అనేది అండ్ చాలా క్వాలిటీ టైం స్పెండ్ చేయడం, ఇంకొక పర్సన్ అనేది లేకుండా స్పెండ్ చేయడం అనేది ఫస్ట్ టైం నా భూతో నా భవిష్యత్. అదైతే కరెక్ట్. వెరీ నైస్. మహానుభావుడవేరా నువ్వేనా మహానుభావుడవేరా. సో మాకు సంక్రాంతి పండగ వచ్చిందా, ఉగాది పండగ వచ్చిందా, దీపావళి వచ్చిందా, ఇలా ఏ పండగలకైనా మిమ్మల్ని చూడడం. అప్పుడు ఇండియాలో ఎలా అంటే పండగ వచ్చిందంటే అల్లుడు వచ్చాడు అన్నట్టుగా మాకు పండగలు వచ్చిందంటే మీ సింగర్స్ అందరూ మాకు పండగ చేస్తూ ఉంటారు. ఈ పండగలు పోయినట్టుగా ఉంది మాకు. ఈసారి అన్ని కొంచెం ఇయర్ కొంచెం గ్యాప్ వచ్చేలా ఉన్నాయి. సో దట్స్ ద థింగ్ అన్నమాట. ఆ బోసిక్పోయింది అన్న ఫీలింగ్ లేకుండా ఈ రోజు మీరు మాకు ఇలా ఈ టీవీ ఏషియా తెలుగులో రావడం, అందరినీ మీ పాటలతో గాన మాధుర్యంతో ఎంటర్టైన్ చేయడం బాగుంది. All thanks to TVASIA because you know all over the world andaru చూడగలుగుతున్నారు and andaru they are all enjoying this అనేది really చాలా మంచి అభినందించదగ్గ విషయం. Thank you so much. So coming back to some meet with the questions, అంటే కొన్ని ఇక్కడ ముఖ్యంగా యుఎస్ లో మీరు వచ్చినటువంటి షోస్, నేను మిమ్మల్ని కీరవాణి గారి షోస్ లో చూడటం జరిగింది. ఇళయరాజా గారు దేవుడు, ఆయన అయితే లైక్ we have seen you sing with ఇళయరాజా గారు, బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు ఆయన షోస్ లో పెద్ద పెద్ద లెజెండ్స్ తోటి పాడడం జరిగింది. కోటి గారి షోకి వచ్చారు, మణిశర్మ గారితో వచ్చారు. సో మీకు ఈ షోస్ లో ముఖ్యంగా మీరు సపరేట్ గా రావడంతో కంపేర్ చేసుకుంటే, అంటే మీరు ఇండివిజువల్ గా కూడా వచ్చినట్టున్నారు కదా టు సర్టెన్ షోస్, వాటితో కంపేర్ చేసుకుంటే ఒక మ్యూజిషియన్ ట్రూప్ తోటి ఒక బ్యాండ్ తోటి రావడం మీకు ఎలా, ఆ డిఫరెన్స్ ఎలా ఉంటుంది? పర్సనల్ గా నాకు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ తో షోస్ చేయడం చాలా ఇష్టం. బికాస్ ఒక క్రియేటర్ ఆఫ్ ది సాంగ్ ముందు మనం అదే సాంగ్ పర్ఫామ్ చేస్తుంటే ఆ లోపల వచ్చే ఆనందం, అది ఐ థింక్ అది చాలా చాలా బాగుంటుంది. బికాస్ అంటే ద క్రియేటర్ హిమ్సెల్ఫ్ ఆయన మనల్ని పిలిచి ఆయన షోలో మనం ఆయన ఎదుర్కొండా పాడుతూ, అంటే ప్రెజెంటింగ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ఆల్ ది ఆడియన్స్, ఆయన పర్యవేక్షణలో అనేది ఇట్స్ అ వెరీ ప్రౌడ్ మూమెంట్ ఫర్ ఎనీ సింగర్. మీరు ఎవరినైనా అడగండి, అది చాలా గొప్పగా అనిపిస్తుంది. సో ఐ లవ్ ఇట్. అండ్ నాకు మనుషులు కావాలి యూజువల్ గా సరదా కబుర్లు చెప్పుకోవడానికి. అఫ్ కోర్స్ ఐ నో దట్. అన్ని రెండు కావాలి. ఐ నీడ్ సమ్ ప్రైవేట్ టైమ్, ఐ నీడ్ పీపుల్ ఆల్సో. సో రెండు ఎంజాయ్ చేయడానికి నాకు యూనో మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ తో షో ఇష్టం. ఎందుకంటే అందరు గ్రూప్ ఉంటారు, సింగర్స్ గ్రూప్, మ్యూజిషియన్స్ గ్రూప్ అండ్ ఆల్ అందరు ఉంటారు. వి కీప్ హ్యావింగ్ లాట్స్ అండ్ లాట్స్ ఆఫ్ ఫన్. అండ్ తర్వాత వాళ్ళు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ అందరూ వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్సెస్ షేర్ చేసుకుంటూ ఉంటారు మనతో. అంటే లైక్ అప్పుడు ఇలా అయింది, ఈ సాంగ్ అప్పుడు అలా అయింది అని చెప్తూ ఉంటే మనకి అన్ని అంతా ఎంతో లక్కీగా ఉంటే తప్ప అలాంటి ఇది రాదు. ఎడ్యుకేషన్ ట్రిప్ లా ఉంటుందేమో మీకు అసలు. యా, చాలా చాలా. అంటే అగైన్ ఇట్ డిపెండ్స్. అంటే మనకి అంటే మళ్ళీ when it comes to depends on one's own mentality again. I enjoy that. I enjoy my solo shows also. మనకంటూ ఒక లిస్ట్, మనం అనుకునే లిస్ట్, మన ఫ్లో ఉంటుంది. అది ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలి, ఇది ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలి. సో రెండు రకాలుగా ఐ ఎంజాయ్ ఎవ్రీథింగ్. ఐఎమ్ సమ్మన్ హూ ఎంజాయ్స్ ఎవ్రీథింగ్. వండర్ఫుల్.
రాయే రాయే నా రాకాసే నువ్వే బయటేసి అట్టా దోపేస్తే సో ఎలాగో మనం ఈ షోస్ గురించి, లెజెండరీ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ గురించి టాపిక్ వచ్చింది కాబట్టి, ఇళయరాజా గారి షో ఐ థింక్ 2013 లో కదా మీరు యుఎస్ లో? 2013 లో వన్ ఆఫ్ ద ఎక్సలెంట్ షోస్ అసలు అది మనకి ఇక్కడ. నాకు ఆ షోస్ పరంగా తెలీదు కానీ నన్ను అడిగితే నా పరంగా నా ఆనందం ఏంటంటే అయిపోయింది, నేను ఇళయరాజా గారి షోలో పాడేశాను, అయిపోయింది, దాన్ని ఇంకెవ్వరు మార్చలేరు. సో నా లైఫ్ లో ఒక 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 దాన్ని ఏమంటారు, ఒక ఇంపార్టెంట్ ఘట్టం అనేది ఇట్స్ కంప్లీటెడ్. నేను ఐఎమ్ సో గ్లాడ్, ఐఎమ్ సో హ్యాపీ దట్ యునో నో వన్ కెన్ టేక్ దట్ అవే అగైన్. బాలు గారితో లెజెండ్స్ అందరు ఉన్నారు ఆ షోలో. అండ్ అందరినీ చూస్తూ అందరూ ఎలా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు, అందరు ఎలా ఉన్నారు, వాహ్, సచ్ అ లెర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్. దట్ వాజ్ అ మల్టీ లింగ్వల్ కూడా గీత. అంటే మనకు తమిళ్ సింగర్స్ అందరితోటి మన తెలుగు అమ్మాయి, మన తెలుగు ఆర్టిస్ట్ ఒకరు వచ్చి ఇలా పాడుతున్నారంటే మాకు కూడా చాలా గర్వంగా అనిపించింది అటువంటి. ఓ మై గాడ్, అందరూ అసలు అందరు వర్కింగ్ స్టైల్, అంత మంది మ్యూజిషియన్స్ తో అది మల్టీలింగ్వల్ అవడం నా లక్. సో దట్ వాజ్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ షోస్ ఐ రిమెంబర్. అండ్ యాజ్ ఆల్వేస్ కీరవాణి గారి అయితే ఒక సెపరేట్ బ్రాండ్ నేమ్ తోటి వస్తారు. ఆయన పేరున ఒక్కొక్క సింగర్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడంలో కూడా ఒక గారడీ చేస్తూ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారు. కోటి గారు కానీ, అనూప్ రూబెన్స్ గారు. 19 లో I missed coming to his shows. I was pregnant then. So అంటే ఆల్మోస్ట్ నియరింగ్ టు ది డెలివరీ టైం కాబట్టి couldn't come. ఓ మై గాడ్, ఆయన అన్ని యుఎస్ షోస్ లో ఉన్నాను, ఒక్క షో మిస్ అయ్యాను. ఐ ఎంజాయ్ ద మోస్ట్ అన్నమాట. అంటే కొంతమంది దగ్గర ఆ చిన్నపిల్లలం అయిపోయి వాళ్ళ అడుగుజాడల్లో నడిచేస్తూ వాళ్ళు చెప్పినట్టు వింటూ ఒక అమాయకత్వం స్టేజ్ నుంచి చక్కగా అన్ని నేర్చుకుంటూ అక్కడే నేర్చుకుంటూ అదొక టెంపుల్ లాగా నేర్చుకుంటూ వచ్చేసాం కదా. సో నాకు చాలా బాగా అనిపిస్తుంది కీరవాణి సార్ దాంట్లో బీయింగ్ అ పార్ట్ అనేది. ఎన్నో ఎన్నో వర్ణాల హరివిల్లే చిలి కళ్ళై మేరిసెలే, బబ్బుల్లోని జాబిల్లే నా చెలి నగుమోమై వీరిసెలే, గుండెల ప్రాయంగా నీవే నిండంగా మండే ఎండల్లో వేసి చలి చలి ప్రేమ రాగాలు ప్రణయ కలహాలు నాకు నీవే నీవే. వేల ముందు జన్మాల బంధాలన్నీ నీవేలే, ఎదలో సందళ్ళు నీ అందాలేలే. సో మిమ్మల్ని కీరవాణి గారి స్కూల్ నుంచి వచ్చినటువంటి ఒక స్టూడెంట్ లాగా, ఒక సింగర్ లాగా అనుకోవచ్చా? బికాస్ మీరు పాడినటువంటి పాటలు ఎక్కువ కీరవాణి గారివి ఎక్కువ ఉన్నట్టున్నాయి మీ లిస్ట్ ఆఫ్ చార్ట్ లో. డెఫినెట్లీ మా గురువులు కొచ్చలగొట్ట పద్మావతి గారు, లిటిల్ మ్యూజిషియన్స్ అకాడమీ రామాచారి గారు మా గురువులు. అండ్ వారి స్కూల్ నుంచి వచ్చి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ స్కూల్ అనగానే నాకు కీరవాణి సార్ దగ్గరే బేసిక్ గా ఎక్కువ ఫస్ట్ 2006 నుంచి 2007 ఇవన్నీ కూడా నేను ఎక్కువ కోరస్లు కానివ్వండి, లేకపోతే కంపోజింగ్ సెషన్స్ కానివ్వండి, ఇవన్నీ నేను ఎక్కువ కీరవాణి సార్ దగ్గర పాడాను కాబట్టి చాలా నా స్టార్టింగ్ స్టేజెస్ అన్ని కూడా I've learned lots and lots from కీరవాణి సార్ స్కూల్. సో కీరవాణి గారి పాటల్లో అంటే మీరు స్టార్ట్ చేసింది కూడా కీరవాణి గారి సాంగ్స్ తో కదా, టు ద ప్లే బ్యాక్ సింగింగ్. రామాచారి సార్ కంపోజ్ చేస్తున్న సినిమా ప్రేమలేఖ రాసాలో ఒక సాంగ్ అండ్ ఖతర్నాక్, ఇది ఫస్ట్ రిలీజ్ అయ్యింది. ఖతర్నాక్ సినిమా ఫస్ట్ రిలీజ్ అయింది, ఆడియో రామాచారి సార్ రిలీజ్ అయింది అనమాట. సో ఆ రకంగా లైక్ నేను చాలా సార్లు అంటే
చిన్న చిన్న ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఏవైతే ఉంటాయి 10 మంది కలిసి పాడడం అలాంటివన్నీ నేను ఫస్ట్ టైం కిరాణి సార్ దగ్గరే చూసాను. సో అలాంటివన్నీ ఐ ఎంజాయ్ అలాట్. జీవనది లాంటి పాటలు పాడిన, లేకపోతే పక్కా లోకల్ అనేసని మాస్ తో కుదిపేసిన, మంచి రొమాంటిక్ సాంగ్స్ తోటి మమ్మల్ని మైమర్పింపు చేసినా కూడా మీకు మీరే సాటి అని అనిపించుకున్నారు గీత. హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు యు. సో స్వీట్ ఆఫ్ యూ. వాట్ ఈస్ యువర్ బెస్ట్ జోనర్? అంటే నాకు ఇలాంటి పాటలు ఇష్టం అనేసి అనిపించేటటువంటిది ఏది? ఇష్టం అనేది నాకు అన్ని జోనర్స్ ఇష్టం. బట్ నేను ఐ థింక్ ఐ సౌండ్ బెటర్ అంటే నా పరంగా ఆలోచిస్తే కొంచెం శృతి తక్కువ, అంటే జీవనది టోన్ లో ఉండేవి ఆర్ ఒక మనోహర హృదయమునే ఆ టోన్ లో నా గొంతు బాగుంటుందని నేను అనుకుంటాను. బట్ దెన్ అగైన్ బీయింగ్ అ సింగర్ అండ్ అంటే 2004-2006 ఆ టైంలో సింగర్ షుడ్ బి ఏబుల్ టు సింగ్ ఆల్ కైండ్స్, ఆల్ శృతిస్ లా ఉండేది. అంటే నౌ ఒక ఇండిపెండెంట్ మ్యూజిక్ అనేది బాగా ప్రాచుర్యంలోకి వచ్చింది. లైక్ అందరూ ఎవరి స్టైల్లో వాళ్ళు పాడడం అని టూ మెనీ సింగర్స్ వచ్చారు. అప్పుడు ఎలా అంటే ఇప్పుడు కూడా అన్ని పాడగలిగిన వాళ్ళకి ఒక ఇది ఉంటుంది. సో ఆ రకంగా యూస్ టు ట్రై ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ సాంగ్స్. అలా ఎక్స్ప్లోర్ చేసుకున్న తెలియకుండా. ఆల్ థ్యాంక్స్ టు ఆల్ ద మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్. నా గొంతులో ఉన్న రకరకాల షేడ్స్ అన్ని కూడా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ ఎక్స్ప్లోర్ చేసి అచ్చా ఈ టైప్ నా గొంతులో బాగుంటుంది, ఈ టైప్ కూడా నా గొంతులో బాగానే ఉంటుంది అనే ఫీలింగ్ వచ్చింది అనమాట. అంతకు ముందు వరకు ఎప్పుడన్నా హై పిచ్ రాకపోతే మనోహర లాంటి పాటలు విని ఓకే మనం కూడా పాడొచ్చు అనే ఫీలింగ్ ఉండేది. సో ఎప్పుడైతే కొంచెం అన్ని రకాలు పాడగలుగుతున్నాను అన్నప్పుడు కొంచెం హాయిగా అనిపించింది అనమాట. వండర్ఫుల్. సో ఇళయరాజా గారి పాటలకి వస్తే, అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ కి కూడా మనం ఇవ్వాల్సిన క్రెడిట్ ఏంటంటే ఈ విషయంలో, మామూలుగా ఒకలాంటి పాట పాడిన వారికి మళ్ళీ అలాంటి పాటలే వస్తూ ఉంటాయి వాళ్ళకు, రిక్వెస్ట్ కానివ్వండి అలాంటివి. కానీ మీ విషయంలో అది చాలా డిఫరెంట్ గా అయింది. యూ హావ్ గాట్ ఆల్ జోనర్ ఆఫ్ సాంగ్స్. యా అవును. లక్కీగా మన ఇళయరాజా గారికి పాడిన 2 పాటల్లో ఒకటి ఫాస్ట్ నంబర్, ఒకటి సాఫ్ట్ అండ్ మెలోడియస్ నంబర్. సో ఆ రకంగా ఐఎమ్ వెరీ లక్కీ. వండర్ఫుల్. సో ఇళయరాజా గారి పాటల పాడడం, ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి మీరు ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉండింది? ఫస్ట్ నాకు విషయం తెలిసినప్పుడు ఇక్కడ ఐ షుడ్ డెఫినెట్లీ థ్యాంక్ ధర్మకర్త గారు. ఆయన హీ వాజ్ అసోసియేటెడ్ విత్ ద మూవీ గాయం 2. సో ఆయన చెప్పారనమాట, తెలుగు సింగర్స్ లో తెలిసిన పేర్లన్నీ చెప్పారు. అక్కడ తెలిసిన పేర్లన్నీ చెప్తే వాళ్ళని తీసుకొచ్చి ఆడిషన్ ఇప్పించండి అని చెప్పారు ఇళయరాజా గారు. సో ఆయన ద్వారా చాలా మంది సింగర్స్ వెళ్ళి అక్కడ పాడాము. సో అందులో లక్కీగా నేను పాడాక పాడిద్దాం అని చెప్పి అక్కడే ఆ రోజే సాంగ్ నేర్పించి పాడిచ్చేసారు అనమాట. గాయం 2లో సాంగ్. వెళ్ళినంత వరకు ఆయన్ని చూస్తే చాలు అనుకున్నా. ఆయన్ని చూశాక పాట పాడితే ఆయన చూడటమే కాదు, ఆయన ముందు పాట కూడా పాడాను నేను. ఇళయరాజా గారి లైఫ్ లో ఆయన నా గొంతు వింటూ 3 నిమిషాలు కేటాయించారు అని ఒక ఆనందం అన్నమాట. ఆ తర్వాత 3 minutes ఆయన లైఫ్ లో నా గొంతు విన్నారు. ఓకే చాలా. ఆ తర్వాత పాడిద్దామన్నారు. ఇళయరాజా గారు పాడిద్దామన్నారు. ఆ తర్వాత ఇళయరాజా గారు పాడించేశారు. ఇళయరాజా గారే టేక్ చేశారు ఒక లైన్. ఇళయరాజా గారే హమ్మింగ్స్ టేక్ చేశారు. థ్యాంక్ గాడ్ ఆయన ముందు తొందరగా అయిపోయింది. ఇలా తర్వాత ఇళయరాజా గారు షో నుంచి కాల్ వచ్చి ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే చాలా మంది మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ కూడా ఇళయరాజా గారి ఫ్యాన్సే, ఆయన నుంచి ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకున్న వాళ్ళే. సో ఆయన దగ్గర పాడాము అంటే చాలా మంది మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ కూడా రియల్లీ వెరీ గుడ్ అనేలాగానే అనిపిస్తుంది. సో చాలా ఇట్స్ అ గ్రేట్ ఫీలింగ్. ఐ కెన్ నాట్ టెల్. లైక్ పెద్ద బాలశిక్ష ఎన్సైక్లోపీడియా ఆఫ్ మ్యూజిక్ లాగా ఆయన అందరూ గురువు లాగా అని అనుకుంటారంటారు. ఇప్పుడు రెహమాన్ గారు అవనివ్వండి, హారిస్ జయరాజ్ గారు అవనివ్వండి, వీళ్ళందరూ కూడా అక్కడ ఇళయరాజా గారి దగ్గర, కోటి గారు రాజ్ కోటి గారి దగ్గర, వీళ్ళందరి దగ్గర వర్క్ చేసి వచ్చిన వాళ్లే కాబట్టి వాళ్ళందరూ కూడా మా గురువు గారి దగ్గర పాడింది అనే హ్యాపీనెస్ తోనే ఉంటారు. సో ఇంకా బాగా ఐ కెన్ గో అండ్ టెల్ దెమ్ సార్ ఐ సాంగ్ దేర్ అని చెప్పచ్చు.
సో మరి మనకు పాటలతో పాటుగా అంటే ప్లేబ్యాక్ సింగింగ్ తో పాటుగా మీరు ఎక్కువగా స్టేజ్ షోస్ కూడా చేస్తూ ఉంటారు. ఇన్ కంపారిజన్ స్టేజ్ షోలకి ప్లేబ్యాక్ సింగింగ్ కి మీకు ఆ తేడా ఏమనిపిస్తూ ఉంటుంది? స్టేజ్ రెండిటికి ఉండే అడ్వాంటేజెస్ డిసడ్వాంటేజెస్ రెండు ఉన్నాయి. మాక్సిమం అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి. నా లాంటి సింగర్కి అయితే నాకు అడ్వాంటేజెస్ రెండు. బికాజ్ కొన్ని సాంగ్స్ స్టేజ్ మీద ఈజీగా అనిపిస్తాయి, కొన్ని సాంగ్స్ రికార్డింగ్లో ఈజీగా అనిపిస్తాయి, అండ్ కొన్ని రకాల పాటలు స్టేజ్ మీద పాడితే బాగుంటాయి చాలా. సో అలాంటి పాటలని మనం స్టేజ్ మీద పాడుకుని, ఇప్పుడు కొన్ని పాటలు మన సినిమాల్లో పాడలేకపోవచ్చు, అవన్నీ కూడా మనం స్టేజ్ మీద పాడి 10 మంది ముందు. ఫైనలీ ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ ప్రూవింగ్ అవర్ సెల్వ్స్ టు పీపుల్ when it comes to stage shows, because ఎంటర్టైన్ చేస్తూనే మనం సరిగ్గా ఎంటర్టైన్ చేయగలగాలి, మనం ప్రూవ్ చేసుకోగలగాలి, ఆపర్చునిటీని సరిగ్గా వాడుకోగలగాలి. సో అవన్నీ కూడా కౌంట్లోకి వస్తాయి. కాబట్టి కొన్నిసార్లు మన కోసం మనం పాడుకుంటాం, కొన్నిసార్లు అందరి కోసం పాడతాం. అలా సినిమా సింగింగ్ లో ఒక్కొక్కసారి వీ కెన్ జస్ట్ గివ్ గ్యాప్స్ అండ్ సింగ్, కానీ స్టేజ్ షో అలా కాదు, సింగిల్ టేక్ లో. బట్ స్టేజ్ షోలో మీరు క్రిస్టల్ క్లియర్ గా గొంతు కొంచెం అటు ఇటు అయినా కొంచెం అది కవరప్ అయిపోతుంది లైక్ మ్యూజిషియన్స్ తో కానీ సౌండ్ లో కానీ. బట్ అలాంటి కవరప్స్ ఏవి రికార్డింగ్స్ లో ఉండవు. యూ నీడ్ టు బి వెరీ వెరీ పర్ఫెక్ట్ ఇన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లైన్ అండ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టేక్. సో ఆ రకంగా రెండిట్లోనూ ఉండే అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి, అండ్ రెండిట్లో జాగ్రత్త పడాల్సినవి కూడా ఉన్నాయి. వెరీ నైస్. సో పాటలు పాడించేయకుండా ఉత్తమ ఆటలే గీతా మాదిరితో మాట్లాడిచ్చేస్తే ఇక మా ప్రేక్షకులందరూ నాతో ఫైట్కి వచ్చేస్తారేమో. మీకు బాగా నచ్చిన ఇళయరాజా గారి పాట ఏదైనా? నాకు బాగా నచ్చిన అంటే ఆయనవన్నీ ఇష్టమే, బట్ ఐ విల్ సింగ్ దిస్ సాంగ్. నాకు టక్కుని గుర్తొచ్చింది. చెమ్మ చెక్క చెమ్మ చెక్క జున్ను ముక్క చెంపనొక్క గోందికొక ఎందుకు కోరింది చెరి ఎందుకు మారుమూల సోకు చేరలేఖరాయనా. సో మరి నందు గారి విషయం అయిన తర్వాత ద సెలబ్ స్టార్ ఆఫ్ ద సోషల్ మీడియా దాక్షాయిని గురించి మాట్లాడకపోతే కష్టం. ఇప్పుడు షీఈస్ బికమ్ అ స్టార్ ఆల్రెడీ. జుట్టు పీకడంలో కానివ్వండి, చాలా ఐ మీన్ యూట్యూబ్ లో లాట్ ఆఫ్ వీడియోస్ ఆఫ్ హర్ హావ్ ఆల్రెడీ కమ్ అప్. షీఈస్ సచ్ ఎ స్వీట్ హార్ట్. హౌ ఆర్ యు మేనేజింగ్ విత్ హర్? ఐఎమ్ హ్యావింగ్ గ్రేట్ టైం. ఇప్పుడు ఇంకా చాలా బాగుంది, అంటే అది గుర్తుపడుతోంది పాట, అంటే ఇట్లా అంటోంది, పా అంటోంది, తా అంటోంది, బాగుంది చాలా. అంటే లైక్ ఎవ్రీ సెకండ్ చాలా, అంటే ఎవ్రీ సెకండ్ ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటుంది. అంటే పాప పుట్టాక ఎలా ఉందంటే ఎవ్రీ సెకండ్ అంటే అరే ఇంటికి వెళ్తే పాప ఉంటుంది, ఇంటికి వెళ్తే మన కోసం బుడ్డిది ఉంటుంది అనే చిన్న ఫీలింగ్ ఎంత బాగుంటుందంటే చాలా చాలా బాగుంటుంది. లవ్, విషెస్ అండ్ బ్లెస్సింగ్స్ టు హర్ అండ్ టు యు ఆల్. స్వీట్ ఆఫ్ యూ. సేమ్. సో మరి ఒక ట్విస్ట్ తీసేసుకుందాము, ఫ్యామిలీ నుంచి కెరియర్ వైపు వద్దాము ఒక చిన్నగా. ఎందుకంటే యూజువల్లీ ఫర్ ఎ కెరియర్ ఓరియంటెడ్ ఉమెన్ గీత, పెళ్లి కాకముందు ఒక గ్రాఫ్, పెళ్లి అయిన తర్వాత ఒక గ్రాఫ్, మదర్హుడ్ వచ్చిన తర్వాత మరో గ్రాఫ్ అంటారు. సో డూ యూ సీ దట్ అప్ అండ్ డౌన్ ఆర్ డూ యూ సీ దట్ స్టాండర్డ్ హై? ఆల్ థ్యాంక్స్ టు సోషల్ మీడియా. ఒక రకంగా నా విషయంలోకి వస్తే, now that there is social media and people like your personal life ఎంత equal to your professional life, ante people are interested to know about your personal life too. People are they're enjoying knowing our personal lives, ante events in personal lives too. Like so avanni chuste they know acha Geeta is pregnant now, Geeta got married, acha she's gone to her honeymoon, acha she's like she's busy with her baby. Ivanni telusukuni ante they know, ante are ippudu idvaraku ela untadante takkana 9 months కనిపించలేదు అంటే యూనో ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయింది అనే ఒక చిన్న డౌట్ ఉండేదేమో.
probably. But ippudu because of social media, what all we do, everybody knows it. Of course, we keep posting it with our own interest. So aa rakanga we connected to the people, we connected to the audience directly in a way. And oka rakanga we should be very thankful to our family for supporting us. Family support అనేది కూడా చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. We need to be independent having our family support. ఆ పిల్లల విషయం వచ్చేసరికి సో ఆ రకంగా there are lot many other ways to take care of children, but ఒక చిన్న భరోసా మన పేరెంట్స్ దగ్గర ఉన్నారు అంటే అది ఒక చిన్న హ్యాపీనెస్, ధైర్యం టు క్యారీ ఆన్ విత్ కెరియర్. మనల్ని పెంచారుగా అలాగే పెంచుతారని చిన్న భరోసా. ట్రూ, వెరీ ట్రూ. సో ఈ ఫీల్డ్ ముఖ్యంగా ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ అన్నది ఫీమేల్స్ కి, లేడీస్ కి ఒక టాబూ లాగా మాట్లాడతారు. అది సింగింగ్ కానివ్వండి, ఫ్యాషన్ డిజైన్ లో కానివ్వండి, ముఖ్యంగా తెర మీద కనిపించే వాళ్ళకి కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటుంది అలాంటి క్రిటిసిజం కానివ్వండి. బట్ బీయింగ్ బిహైండ్ ఆల్సో ఇజంట్ ఈజీ. హ్యావ్ యూ ఫేస్డ్ ఎనీ ఛాలెంజెస్ లైక్ దట్, గీత? మాట్లాడడం అంటారా, ఒకటైతే నేను గమనించింది ఏంటంటే అలా క్రియేట్ అయింది. They mix up our looks and our character. They mix up our behavior and character. Our character is something that's personal, and that doesn't have to be mixed up with our looks or the way we dress up or the way we behave. మనం 10 మందితో చక్కగా నవ్వుతూ మాట్లాడాం కదా అని వాళ్ళ అందరినీ నవ్వుతూ మాట్లాడుతూనే ఒక డిస్టెన్స్ లో ఉంచగలగడం అందరికీ ఇట్ ఇస్ పెట్టిన విద్యే మన దగ్గర. మనం నవ్వుతూ మాట్లాడతాం. దట్ డజంట్ మీన్ we are over welcoming. We are welcoming, but we are warm. అక్కడ ఏమైపోతుందంటే they link up to a character, and here lot of times I'm a bit sad about it because it is the same gender. అంటే ఆడవాళ్లే ఎక్కువ they jealous or లేకపోతే వాళ్ళకి ఏంటి అంటే కొంచెం known figures known people or known persons ఉండేసరికి they cannot digest కొన్ని విషయాలు. ఎందుకో నాకు సీరియస్లీ తెలియదు. అంటే వాళ్ళు చేయలేకపోయింది ఏదో మనం చేశామని కుళ్ళుతో వస్తుందా, లేకపోతే మనం చేసేది ఏం పెద్ద గొప్ప కాదు, ఇట్ ఈస్ జస్ట్ అ వెరీ నార్మల్ థింగ్ అనే ఫీలింగ్ తో ఒక చులకన, అది ఇన్ఫీరియారిటీతో వచ్చేదా సుపీరియారిటీతో వచ్చేదో నాకు తెలీదు. బట్ ఆడవాళ్లే శత్రువు అంటారు చూడండి, ఆ రకంగా ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ యూట్యూబ్ అవనివ్వండి, బిగినింగ్ లో ఇఫ్ సమ్మన్ సెండ్స్ మీ సమ్ కామెంట్స్ ఆల్సో మేజర్గా ఆడవాళ్లే ఉంటారు. అది ఐ థింక్ దట్ షుడ్ చేంజ్ అ లాట్ అని నేను అనుకుంటున్నా. బికాజ్ ఎవ్రీ పర్సన్ ఎంతో కష్టపడితే కానీ ఏదో ఒక చిన్న సాక్రిఫైస్ ఉంటుంది. ఒక నోన్ ఫిగర్ కానీ ఏదన్నా దీంట్లో ఇంత సక్సెస్ఫుల్ అయినా కూడా ఏదో ఒక సాక్రిఫైస్ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంట్లో పెద్ద పార్టీ పెద్ద ఫంక్షన్ అవుతూ ఉండొచ్చు, మనం ఇంకో వేరే వాళ్ళ ఫంక్షన్ లో పాట పాడుతూ ఉండొచ్చు. చిన్న సాక్రిఫైస్ అది అక్కడ హ్యాపీనెస్ వదిలేసి హ్యాపీనెస్ ని ఇంకొక చోట రికార్డింగ్ పాడుతూ ఉండొచ్చు. యూనో అవన్నీ గమనించరు. అంటే ఒక షోకి వెళ్ళడానికి ఇది వరకు రోజుల్లో లైక్ ఒక బస్ ఎక్కి ఒక 10-12 hours ప్రయాణించి మళ్ళీ బస్ ఎక్కి వెనక్కి వచ్చి మళ్ళీ ఇంకో బస్ ఎక్కి ఇంకో చోట మళ్ళీ ఎనర్జెటిక్ గా నవ్వుతూ, ఇవన్నీ ఎవరికి తెలీదు. మనం ఓన్లీ మేకప్ వేసుకుంటాం, మనకు బాగా బట్టలు ఉంటాయి, ఇదే తెలుసు. బట్ 1000 రూపాయలే ఉన్నప్పుడు ఫ్రీగా వాడాల్సిన రోజుల్లో కూడా మనం ఎదురు డబ్బులు పెట్టి కొనుక్కుని వేసుకున్న బట్టలు అవన్నీ ఎవరికి తెలీదు. సో ఏం చూసుకుని ఇవన్నీ ఉంటాయి. కొన్ని ఈజీ టు కామెంట్. సోషల్ మీడియాలో ఉండే కొన్ని అడ్వాంటేజెస్ ఎలా ఉన్నాయో డిసడ్వాంటేజెస్ కూడా ఏంటంటే ఇట్ ఇస్ ఓవర్ రీచబిలిటీ వల్ల బాగా ఈజీ టు కామెంట్ అయిపోయింది.
సో దట్స్ ద థింగ్. ఈ రెండు కొంచెం బాధ వస్తూ ఉంటాయి. బట్ దెన్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ అ ప్యాకేజ్. కొన్ని మంచి ఉన్నప్పుడు కొన్ని అన్ని ఉంటాయి. సో అన్ని కలిస్తేనే ఇది కూడా ఎలా అయితే మనం ఒక చోట చిన్న సాక్రిఫైసెస్ లా ఉంటాయి, ఇవన్నీ కూడా ఫేస్ చేస్తేనే మనకు ఆ సెలబ్రిటీ దీంట్లో వచ్చే పర్క్స్ వస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. ముఖ్యంగా మీకు, బికాస్ నాట్ జస్ట్ యువర్ కెరియర్ అండ్ యువర్ comments or criticism or judgment that you get from other people, you also being a wife of a hero or an upcoming star like Nandu, అటువైపు నుంచి కూడా మీరు బేర్ చేయాల్సి వస్తూ ఉంటుంది. పెళ్ళి అయిపోయింది కదా, స్టిల్ పీపుల్ కీప్ అంటే లైక్ నాట్ ఎవ్రీబడి అగైన్ ఇంకా వీళ్ళు కరెక్టా కాదా అని రాస్తూ ఉంటారు కింద చాలా మంది. ఇన్ వాట్ అంటే లైక్ యూనో absolutely doesn't make sense. It doesn't make any sense to me, but then okay, ఇవన్నీ ప్రాబబ్లీ నేను ఒక నార్మల్ అమ్మాయిని అంటే నేను ఎలా ఉండేదన్నో నాకు తెలీదు. సో ఐ ఎంజాయ్ బికాస్ మన గురించి 10 మంది మాట్లాడుకుంటుంటే బాగుంటుంది. నాకు బాగా ఫేవరెట్ మీరు సూపర్ సింగర్ లో పాడారనుకుంటాను, కొమరం పులిలోని అమ్మా తల్లి పాట. ఓ మై గాడ్, బ్రెత్ టేకింగ్, అసలు అయితే టూ గుడ్. కుదిరితే ఆ పాట గుర్తుంటే అది పాడండి. అండ్ ఇంకేదైనా మీకు నచ్చిన పాటలు, మనకు నవీన్ అడిగారు, కవిత గారు అడిగారు, సో ప్లీజ్ సింగ్ సమ్ కపుల్ ఆఫ్ సాంగ్స్. ఓయ్ సూటికి తీటుకు నాటుకుపోయిన చూపుల కొట్టుడు, చీటికి మాటికి చెటికి ఘాటుకు తాకిన ఊపిరి కొట్టుడు, దానికి తాకిన గీతను దాటి చిక్కిలి చేరి చక్కెర కొట్టుడు, మీటగా మన సేమేంటి మాటలు చెప్పే చేతుల కొట్టుడు, కొట్టిన వాడే దగ్గర జరిగే సిగ్గులు కరిగే ప్రేమలు పెరిగే, ఓ ప్రేమల పండుగ నోముల పండుగ కోమలి చంపును మళ్ళీ కొట్టాలి. ఏ అమ్మ తల్లే నోర్మూయవే, నోటి ముత్యాల్ జార్నియకే, అమ్మ తల్లే నోర్మూయవే, నోటి ముత్యాల్ జార్నియకే. మేము మాత్రం మీరు ఎప్పటికీ నోరు మూయొద్దు, ఎప్పటికీ ఆ నోటి ముత్యాలు జారుతూ ఉండాలి అనేసి అని అనుకుంటాం. సో మీరు పాడిన పాటలో అంటే మీ ప్లేబ్యాక్ సింగింగ్ లో అఫ్ కోర్స్ మీకు చాలా ఫేవరెట్స్ ఉంటాయి, కానీ మీకు బాగా నచ్చినటువంటి పాట అండ్ అంత పాపులారిటీ ఎందుకు రాలేదు అని మిమ్మల్ని మీరు క్వశ్చన్ చేసుకున్నటువంటి పాట ఏదైనా ఉందా? ఓ బోలెడు ఉన్నాయి. అంటే మనం పాడిన చాలా పాటలు మనం ప్రేమిస్తాం, ఎందుకంటే ఆ పాట పాడినప్పుడు చాలా కొన్ని లైన్స్ చాలా అందంగా అనిపిస్తాయి, అరే భలేగా ఉంది అనిపిస్తాయి. కొన్ని పాటలు అంతే మనం చెప్పలేం, కొన్ని పాపులర్ అవ్వవు, కొన్ని చాలా తక్కువ మంది గమనించి చేస్తూ ఉంటారు. అలా చక్రి గారికి నేను నందు సినిమాలో పాడిన ఒక సాంగ్ చాలా ఇష్టం నాకు. తర్వాత కళ్యాణి మాలిక్ గారికి పాడిన అలా మొదలైంది పాట, తర్వాత గోల్కొండ హై స్కూల్, రీసెంట్ గా ఇంకో పాట. ఆయనకు నేను పాడిన పాటలు అన్ని ఇష్టమే నాకు. సో అలా కొన్ని పాటలు ఉన్నాయి. బట్ నా పర్సనల్ సాటిస్ఫాక్షన్ కోసం ఆ పాటలు ఉన్నాయి కదా అని ఐ ఫీల్ మోర్ హ్యాపీ అన్నమాట. నాకు కూడా కొన్ని అలాంటి అరుదుగా ఉండేటటువంటి పాటలు బాగా వింటూ ఉంటాం ఇంకా, అండ్ అనిపిస్తుంటుంది ఇవంతా పాపులర్ చార్ట్ లోకి వెళ్ళలేదు ఎందుకో అనేసి. సాహిత్యం ఎక్సలెంట్ గా ఉంటుంది, మీరు పాడడం బాగుంటుంటుంది, కానీ ఒక్కొక్కసారి అవి కిక్ అవ్వవు, కానీ మనకు మాత్రం ఫేవరెట్స్ గా మిగిలిపోతాయి. కరెక్ట్ సో ట్రూ. ముఖ్యంగా అలా మొదలైందిలో ఆ పాట ఇట్స్ లైక్ సగం మందికి, సగం కాదు 90% మందికి తెలియదు నేను పాడాను ఆ పాటని. ఊహించారు, నా మొహం చూసేసరికి లైక్ ఆ గొంతు గుర్తు రాలేదు. బికాస్ దట్స్ లోకల్ అంటే గీత అన్నట్టు ఎలా తెలిసిపోతుందో, అటువంటి ఎమోషనల్ సాంగ్స్ కి గీత వాయిస్ అనేసి అన్నట్టుగా ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది.
కోర్స్ నేను మాట్లాడిన గొంతుకి పక్కా లోకల్ గొంతుకు కానివ్వండి, లేదా ఎనీ అదర్ మగధీరాలో పాడిన పాటలు అవనివ్వండి, ఇవన్నీ కొంచెం నేను మాట్లాడే గొంతుకి పాడే గొంతుకు కొంచెం దగ్గరగా ఉంటాయి. బట్ ఇవేంటంటే వి మాడ్యులేట్ ద వాయిస్ కదా, సో టక్కున పీపుల్ కెనాట్ రికగ్నైజ్ ఇట్ బికాస్ లాట్ ఆఫ్ ఆ టోన్ కానీ ఆ పిచ్ లో అందరి వాయిసెస్ ఒకేలా ఉంటాయి కొంచెం. సో అందుకని పీపుల్ కెనాట్ రికగ్నైజ్ దట్ సాంగ్. బొంబాయి రమ్మన్నాడే బొంబాయి వెళితే ఆఫీస్ లా ఉన్నాడు. సో మీ పాటల్లోంచి ఒక మెలడీ, ఒక మాస్, రెండు. ఇన్నాళ్ళు నా కళ్ళు గ్రహించలేదు నన్ను నువ్వు చూస్తుంటే, చూపుల్లో ఇలాంటి ప్రేమ దాగి ఉందని, ఎలా ఎలా క్షణాలని వెనక్కి రప్పించడం, లవ్లీ ఎమోషనల్, అంటే ప్రేమలో విరహం అన్నమాట ఆ పాట. బ్యూటిఫుల్లీ సాంగ్ గీత. ఓవర్గుంటుంది కానీ ఈ సాంగ్ నేను సినిమాలో చూసి నాకు కూడా ఏడుపు వచ్చింది. అంటే సాంగ్ చూసి అంటే అరే నేను పాడిన పాటకు నాకు ఫస్ట్ టైం ఏడుపు వచ్చిందని అనుకున్నాను. ఆ తర్వాత చూసుకుంటే ఆల్రెడీ చూస్తాం కాబట్టి రాదు, బట్ ఫస్ట్ టైం చూసినప్పుడు థియేటర్ లో ఇట్లా కళ్ళల్లో నీళ్ళు వచ్చాయి అన్నమాట. Shows the real emotion that you sang with. ఆ పాటకేమో అలా అనిపిస్తుంది, జీవనది పాటకేమో కడుపులో ఎప్పుడు విన్నా బటర్ఫ్లైస్. ఎందుకు కడుపులో బటర్ఫ్లైస్ వస్తాయి ఆ పాటకు నాకు తెలియదు. ఇట్లా ఒక చిన్న గుబులుగా ఉంటుంది ఆ పాట వింటే. ఆ పాట కంపోజిషన్ దేనికోసమైతే కంపోజ్ చేశారో కిరవాణి సార్, అది పర్ఫెక్ట్ గా పాడిన నాకే వస్తే విన్న చాలా మంది అన్నారు. నేను కూడా చెప్పలేకపోయేదాన్ని ఆ ఫీలింగ్ ఏంటనేది. ఇప్పుడు చెప్పగలుగుతున్నా. ఆ పాట వాళ్ళకి అలాగే కావాలి, ఏదో గుబులుగా ఉండాలి విన్నంతసేపు. ఆ గుబులుని పర్ఫెక్ట్ కొన్ని పాటలు అలా కంపోజ్ చేస్తారు కంపోజర్స్, అందుకే వాళ్ళు గ్రేట్. మ్యూజిక్ హ్యాస్ లాట్ ఆఫ్ పవర్, యూ కెన్ మేక్ అండ్ బ్రేక్ ఎనీథింగ్ విత్ మ్యూజిక్. జీవనది పాటకి దారి దొరికేసినట్టుంది. యా బంగారు కలల్లి గుండెలో గాయాలి కడుపులో దాచుకున్న జీవనది గుండెలు కోనలు అడ్డమై తగిలినా ఆగనిది ప్రాణనది అలసిపోనిది జీవనది. థ్యాంక్ యూ. Lovely Geeta. Lovely. సో గీత బ్యాక్ టు బ్యాక్ 2 పాటలు పాడుకున్నాము, కాలర్స్ ని తీసుకున్నాము. సో ఒక మాస్ సాంగ్ కూడా పాడేసిన తర్వాత ఇంకో ఇంపార్టెంట్ టాపిక్, అసలు మనకు టైం ఎంత ఉంటుందో తెలియదు కానీ బిగ్ బాస్ గురించి మనం మాట్లాడుకోనే లేదు. సో ఒక చిన్న క్వశ్చన్స్ దాని గురించి ఉన్నాయి, తర్వాత ఒక మాస్ సాంగ్ పాడతారు. క్వశ్చన్ తర్వాత సాంగ్ తర్వాత క్వశ్చన్. సాంగ్ పాడేసేయండి మళ్ళీ. ఓకే. ఇంగ్లీష్ లోన దండ పెట్టదెప్పుడు గుత్తేట, తెలుగులో మీకు వందనం. ఫేస్ క్రీము గట్ర పుయ్యలేదు ఎప్పుడు, నాకు ఇష్టమంట పసుపు చందనం. సెల్ నంబరే లేదు నాకు బస్సలే, డోర్ నంబరే నీకు విస్తలే. సెంట్ బాటిలే ముట్టనైన ముట్టలే, సన్న జాజులంటే సెడ్డ మోజులే. ఏ స్టార్ హోటల్ బట్టు పెట్టి పిలిచిన ధమా ధమా ధాబాకే మరుగు తీస్తలే. డిస్కోలు పబ్బలు ఉడిమ్ములెట్టు కొట్టిన మా బిత్తోపులోనే మేళ పెడతలే. ఎందుకు
ఎందుకంటే నేను పక్కా లోకల్ నేను పక్కా లోకల్, నేను పాడే గాజులు కోకారెక్కలన్నీ ఓరమాసు లెక్కలు, నేను పక్కా లోకల్ నేను పక్కా లోకల్, నేను ఆడే గాజులు కోకారెక్కలన్నీ ఓరమాసు లెక్కలు. గీత ఎలా ఉందంటే ఇందాక రజ గారు అన్నట్టు మెడిటేషన్ చేపించినట్టుగా ఉంటాయి మీ పాటలు అన్నట్టు ఉంటుంది కదా, అలాంటి మెడిటేషన్ మోడ్ లో నుంచి మా సాంగ్ తో కుదిపి మమ్మల్ని నిద్ర లేపి మరి డాన్స్ చేపించే పాటలు కూడా మీకే వస్తాయి. ఇంకో ఆసనానికి వచ్చినట్టు. గుడ్ గుడ్ గుడ్. సో ఇందాక మనం సోషల్ మీడియా గురించి మాట్లాడాము. ఆ ప్లాట్ఫామ్ తోటి మనం బయట వాళ్ళందరికీ మన పర్సనల్ లైఫ్ గురించి చెప్పడం చూపించేయడం కూడా అది అయిపోతోంది అన్నట్టు అన్నాం. అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా బిగ్ బాస్, ఇప్పుడు అందరం మన ఇళ్లలోనే ఉన్నాం, ఇట్స్ లైక్ బిగ్ బాస్ హౌస్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ అస్. కానీ ఒక 14 మందితో బిగ్ బాస్ హౌస్ లో ఉండడం 4 నెలలు. హౌ వాజ్ ఇట్? అండ్ హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు యూ. లాస్ట్ వరకు సెమీ ఫైనలిస్ట్ అవడం వి ఆల్ వాంటెడ్ యూ విన్. ఇక్కడైతే గ్రూపులు ఫార్మ్ అయిపోయాయి మా దగ్గర అసలు. సో మీకు ఎలా అనిపించింది? హౌ వాజ్ దట్ ఎక్స్పీరియన్స్? ఐ ఎంజాయ్డ్ ఇట్. ఎందుకంటే నేను బిగ్ బాస్ ఎప్పుడు చూడలేదు, బట్ నందు కానీ మా వదిన మా ఆడపడుచు కానీ వాళ్ళందరూ దే ఆర్ ఫ్యాన్స్ ఆఫ్ బిగ్ బాస్ అన్నమాట, హిందీ బిగ్ బాస్ అండ్ ఆల్. సో వాళ్ళు చెప్పి బిగ్ బాస్ తెలుసా, మన ఇంట్లో ఎట్లా చూసే వాళ్ళని తెలుసా, ఇలా చెప్తూ ఉండేవారు. సో వాళ్ళు చెప్పినప్పుడు ఐ వాజ్ మోర్ అండ్ మోర్ ఎక్సైటెడ్. అండ్ ఫస్ట్ సీజన్ అడిగినప్పుడు అవన్నీ మనకు సెట్ కావేమోలే, బాగుంటదేమో అనుకున్నాం. బట్ ఫస్ట్ సీజన్ చూసాక ఐ థాట్ ఓకే, దిస్ ఇస్ వన్ ఎక్స్పీరియన్స్. బిఫోర్ కిడ్స్ వెళ్ళిపోవాలి ఒక్కసారి, బికాస్ కిడ్స్ వచ్చాక అక్కడికి వెళ్ళిన మనసంతా ఇక్కడే ఉంటుందేమో. బికాస్ అఫ్ కోర్స్ ఇప్పుడు కూడా ఫ్యామిలీ మీద వెళ్తుంది మనసు, కానీ వాళ్ళు ఎమోషనల్లీ వాళ్ళు మనల్ని చూస్తున్నారు, వాళ్ళు అర్థం చేసుకోగలరని అనే ఒక కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటుంది. కిడ్స్ పాపం వాళ్ళకేం తెలుస్తుంది, వాళ్ళకి బెంగ వచ్చేస్తుందేమో, ఇలాంటి ఆలోచనలతో చేయలేము, ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ మనకి ఎంతో మందికి కానీ ఆపర్చునిటీ రాదు అని ఆపర్చునిటీ లా ఫీల్ అయ్యి ఒక అడ్వెంచర్ లాగా వెళ్ళాను అనమాట. అండ్ ఐ హ్యాడ్ గ్రేట్ టైం. మా 4 months ఆల్మోస్ట్ 115 days ఉన్నాం అక్కడ. అండ్ ఐ లెర్న్డ్ అ లాట్. చాలా నేర్చుకున్నాను. అండ్ ఒక రకంగా ఒక వేరే పర్స్పెక్టివ్ లో చాలా విషయాల్ని చూడడం నేర్చుకున్నాను అనమాట బిగ్ బాస్ తర్వాత. అండ్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ దట్ ఐ వెంట్ దేర్ అండ్ ఐ కేమ్. మాకు మీ మీద ఉన్న రెస్పెక్ట్ పాటల పరంగా ఇలా ఉంటే బిగ్ బాస్ లో మిమ్మల్ని చూసిన తర్వాత ఇలా అయింది అంటే, ఏ మాటనైనా కుండబద్దలు కొట్టినట్టు మీకు మనసుకి ఏది కరెక్ట్ అనిపిస్తే అది నిజాయితీగా ఏ మాత్రం భయం వెరుకు లేకుండా అందరి ముందు చెప్పడం, అన్ని కెమెరాలు ఉన్నాయి అన్న భయం లేకుండా, అండ్ ఇది ఒప్ప తప్ప అన్నట్లు కాకుండా, అంటే వీళ్ళు నా ఫ్రెండ్స్ వీళ్ళ వైపు ఉండాలి అన్నట్టు కాకుండా యూ టుక్ సైడ్స్ which was surprising and which was very good. Going back to the Big Boss topic, నందువే మోటివేషన్ నాకు బిగ్ బాస్ కి వెళ్ళడానికి. నందు చూస్తుంటాడు ఈ ఎపిసోడ్, ఈ యాక్షన్ నందు చూసి ఏం మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాడు అనేది ఎవ్రీ టైం నా మైండ్ లో రన్ అవుతూ ఉండేది అనమాట. ఇప్పుడు ఇది చూసి నందు ఏమనుకుంటాడు, పిచ్చిది అనుకుంటాడు. ఇప్పుడు ఇది చూసి ఏమనుకుంటాడు, అబ్బో మాట్లాడింది పిల్ల మాట్లాడిందని, ఇలా వాళ్ళు జోక్స్ వేసుకుంటారు. ఎవ్రీథింగ్ ఐ యూస్ టు నా మైండ్ లో అలా రన్ అవుతూ ఉండేది అనమాట. సో నందు వాళ్ళు బయట ఉండి కూడా అలా సపోర్ట్ చేస్తూ బయట హీట్ అవన్నీ కూడా తీసుకోవడం, ఇట్ వాజ్ లైక్ హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు దెమ్, హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు ద ఫ్యామిలీ ఆఫ్ ఎవ్రీబడి యాక్చువల్లీ. పాపం నేను అయ్యో పాపం నందు కష్టపడ్డాడని ఒక చిన్న ఎంత బాధ వస్తుందంటే నాకు, ఎందుకు నేను ఇప్పటిగా ఎందుకంత చేసావు, అయ్యో ఎందుకంత కష్టపడడం అని ఒక చిన్న బాధ. మన వాళ్ళు కష్టపడితే చూడలేను చూడండి, అలాంటి ఒక చిన్న అయ్యో అంత ఎఫర్ట్ ఎందుకు పెట్టావు, మహా అయితే ముందు వచ్చేసేదాన్ని, లేకపోతే ఏముంది మనకి అని చాలా సార్లు అన్నాను నేను నందుతో. ఎందుకంత కష్టపడ్డావు, అంత స్లీప్లెస్ నైట్స్ కానీ, రేపేంటి ఈ ఎపిసోడ్ కి ఏంటి సమ్మరీ అవన్నీ ఎందుకు ఆలోచించాను చాలా సార్లు చెప్పాను నేను. అంటే
నేను చూడలేకపోయాను నందు కష్టాన్ని. తర్వాత అన్ని చూసాను కదా తను ఏమేం చేశాడో. అయ్యో అనిపించింది. అంటే మన బేబీ అయితే ఏదన్నా కష్టపడుతుంటే చూడలేమో, అలా అప్పుడు అనుకున్నా, ఓ అంత రెస్పాన్సిబిలిటీ వచ్చేసింది. మా బాండ్ చాలా పెరిగిపోయింది ఆఫ్టర్ బిగ్ బాస్. బికాస్ అంటే ఓన్ చేసుకునే విధానం అవనియండి, తనది నేను కానీ నాది తను కానీ ఓన్ చేసుకునే విధానానికి ఎక్కువ పెరిగిపోయింది. సో ఆ రకంగా ఐ షుడ్ రియలీ థ్యాంక్ యూ చెప్పక్కర్లేదు. మా ఇద్దరి రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇంతుందా మా ఇద్దరి పట్ల అని బాగా అనిపించింది నాది నందు. నందు వైపు నుంచి ఏదన్నా వచ్చినప్పటికీ, న్యూస్ ఛానల్స్ ఫ్లాష్ న్యూస్ లో అయినప్పటికీ ఒకరినొకరు మీరు బ్యాలెన్స్ చేస్తూ ఉండడం అన్నది ఒక్కొక్కసారి కష్టంగా అనిపిస్తుందా, లేకపోతే ఇష్టంగానే ఆ కష్టాన్ని తీసుకుంటూ ముందుకు వెళ్తున్నారా? అంటే ఈ యాక్చువల్ గా అందరికీ ఏదో అనిపించచ్చు కానీ అంటే లైక్ ఒక విషయం చెప్పాలి. ఐ షుడ్ కన్ఫెస్ వన్ థింగ్. మీతో మాట్లాడుతూ కూడా నేను నందుతో మాట్లాడేస్తూ ఉంటా ఇక్కడ. మా రిలేషన్షిప్ స్టార్టింగ్ నుంచి అది ఒక ఎఫర్ట్ కాదు, అది మా ఆగదు. లైక్ ఇప్పుడు నేను చేసే ముందు కూడా ఒకసారి ఒక వీడియో కాల్ చేసేసి ఇట్లా చూపించుకోవడం ఇద్దరం. ఇప్పుడు ఏదో ఒకటి అట్లా అన్ని చెప్పేసుకోవాలి. నా మైండ్ లో జరుగుతున్నవి చెప్పాలి, నా లైఫ్ లో జరుగుతున్నవి చెప్పాలి. అలా ఇద్దరికి ఆ అర్జ్ టు సే ఎవ్రీథింగ్ వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ అవర్ మైండ్ కూడా ఎక్కువ అన్నమాట, నాకు కానీ నందుకు కానీ. దట్స్ హౌ వి గాట్ కనెక్టెడ్. అందుకే మా ఇద్దరికి సింక్ అయింది. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మూమెంట్ మాట్లాడుకునేది చేసేది తెలుసు కాబట్టి తెలియకుండా ఇద్దరం సింక్ లో ఉంటాం అనమాట. ఏదైనా సిచ్యుయేషన్ మా మీదకి ఒక అన్ఫేర్ సిచ్యుయేషన్ మా మీదకి వచ్చి పడినా కూడా వినో అవతల పర్సన్ ఎలా ఆలోచిస్తున్నారు అంటే తెలియకుండా మొహం చూసి వాట్స్ రాంగ్ విత్ యూ ఇస్ అంతా బానే ఉందా, అసలు ఎందుకు నీ మొహం మాడింది, ఎందుకు నా మొహం మాడింది, అలాంటివి కూడా మాకు తెలిసిపోతున్నాయి దేవుడి దయ వల్ల. సో కొన్ని ఇలా తెలుస్తున్నాయి, ఎందుకంటే మీరు ఉప్మా పోయించడం అలాంటివన్నీ కూడా సో అలాంటి సరదాలు కూడా మేము చూస్తూ ఉంటాము. సో ఆ రకంగా అంత సింక్ లో ఉండేసరికి ఏదన్నా ఒక పెద్ద సిచ్యుయేషన్ వచ్చి వీ హ్యావ్ టు ఫేస్ ఇట్ అన్నా మేమిద్దరం చిల్ గానే ఉంటాం. మనం మంచిగానే ఉన్నాం, మనం కరెక్ట్ గానే ఉన్నాం, మనకేం ప్రాబ్లం లేదు. దిస్ ఇస్ హౌ వి మోటివేట్ ఈచ్ అదర్. దట్స్ రైట్, దట్స్ ద వే టు గో టు. సో ఇలాంటి క్రిటికల్ సిచ్యుయేషన్స్ తోటి మీ ఫన్ టాపిక్ వచ్చేస్తే, నందు హెస్ పోస్టెడ్ దోస్ వీడియోస్ ఆఫ్ ఉప్మా పొయ్యి గీత అనేసి, అంటే 1000 కంటే పోసేలాంటి ఉప్మా చేశారని సరదాగా వేసుకోవడం. ఇంకోటి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరి విషయానికి వస్తే, ఇప్పుడు ఎలా ఉందంటే ఫ్రెటర్నిటీ ఆఫ్ సింగర్స్, అందరూ యంగ్ సింగర్స్, అందరూ ఒకే తరహా పాటల్లో, అంటే అందరూ వర్సిటైల్ సింగర్స్, ఎవ్రీబడి సింగ్స్ ఎవ్రీథింగ్ అన్నట్టు. ఈ పోటీని, ఫ్రెండ్స్ మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఆ పోటీని జలసీలు రాకుండా ఉండడం కష్టం అంటారా, లేకపోతే హౌ ఆర్ యూ గైస్ సస్టైనింగ్? అంటే ఆ ఫ్రెండ్షిప్ ని మెయింటైన్ చేస్తూ, శ్రీకృష్ణ గారు తీసుకోండి, శ్రావణ్ భార్గి తీసుకోండి, అందరూ లైక్ చందు, ఆల్ ఆఫ్ యూ గైస్ ఒక గ్రూప్ లాగా బాండెడ్ ఉంటారు. పరిచయం అయ్యాం కాబట్టి, మేము పరిచయం అయిందే ఒక పోటీలో. మేము పోటీ నుంచి ఫ్రెండ్స్ అయ్యాం, ఫ్రెండ్స్ నుంచి పోటీలోకి దిగలేదు. సో మా పరిచయమే పోటీ ద్వారా అయింది కాబట్టి నెవర్ ఎవర్ ఆ పోటీ మాకు డిస్టర్బెన్స్ అవ్వద్దు ఫ్రెండ్షిప్ లో. బికాజ్ ఆ పాయింట్ అనేది అండర్లైన్ గా నడుస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి మేము పెద్ద విషయాలు పట్టించుకోము. అండ్ ఇప్పటి రోజుల్లో ఎవరి అవకాశాలు వాళ్ళవి. అండ్ యాజ్ యూ కీప్ వర్కింగ్ ఒక సాంగ్ ఎలా పాడతారు, ఎవరైనా ఆపర్చునిటీ ఎలా వస్తుంది, ఎవరి వాయిస్ లో ఏం స్ట్రెంగ్త్ ఉంది, ఎవరి దాంట్లో ఎంత స్ట్రెంగ్త్ ఉంది, ఏది, ఇవన్నీ మనకు అర్థమైపోతాయి యాజ్ వి గో ఆన్. ఒకళ్ళు ఒక సాంగ్ పాడారంటే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఏమనుకుని వాళ్ళతో పాడించుంటారు, ఇవన్నీ మనకు అర్థమైపోతాయి. అప్పుడు ఇంకా మనం గుర్తు రాలేదు అంటే ప్రాబబ్లీ మనకు ఆ సాంగ్ సెట్ కాదని మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అనుకున్నారు అనే ఒక మెచ్యూరిటీ లెవెల్కి వచ్చేస్తుంది యాజ్ ఇయర్స్ పాస్ బై.
సో ఆ రకంగా చూసుకుంటే ఐ డోంట్ బై హార్ట్ అంటే నిజంగానా? అంటే ఇప్పుడు మీరు పాడాల్సిన పాట ఇంకొక సింగర్ మీ ఫ్రెండ్స్ లోనే ఒకరు పాడేశారు అనుకోండి, పాడాల్సిన పాట నాకు ఫోన్ చేసి నువ్వు పాడాలి అని చెప్పిన పాట ఇంకోళ్ళు పాడితే రావచ్చు, అయ్యో అనిపించేమో. అసలు మన వరకు రాకుండా రిలీజ్ రోజు ఒక సాంగ్ విన్నాం అనుకోండి, నేను పాడాలి అని ఎందుకు అనుకోవచ్చు? ఇప్పుడు నేను వరకు వచ్చినవి ఏదైనా అలా ముందుకు వెళ్ళిపోయినవి, నా వరకు వచ్చినవంటే అవైలబిలిటీ లేక వెళ్ళిపోయినవే ఉన్నాయి. అవైలబిలిటీ లేక అనేది నా తప్పు కాదు, మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ తప్పు కాదు, పాడిన వాళ్ళ తప్పు కాదు. నిజంగా ఆలోచిస్తే నేనేదో పాడుతుంటే ఆ అమ్మాయిది అస్సలు బాగాలేదు అని నాతో పాడించండి అని జరిగితే సిచ్యుయేషన్ బాధపడతాం కదా. కొన్ని సిచ్యుయేషన్స్ ఉంటాయి, బాధపడే సిచ్యుయేషన్స్ ఉంటాయి. కొన్నిసార్లు అవతల పర్సన్ ఎవరైనా ఒకవేళ ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ తో కొన్నిసార్లు ఇండైరెక్ట్లీ మన ఆపర్చునిటీస్ మిస్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి. కొన్నిసార్లు ఇండైరెక్ట్లీ మిస్ అయినప్పుడు బాధ ఉంటుంది, ఎందుకు అలా చేశారు, సర్లే వాళ్ళది వాళ్ళు చూసుకుంటారు కదా అని అనిపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట. సరే, ఒక క్విక్ గా ఒక ర్యాపిడ్ ఫైర్ రౌండ్ లాగా ఒక చిన్నగా చేద్దాము, ఓకేనా? వెరీ షార్ట్ అండ్ స్వీట్ క్వశ్చన్స్. కుదిరితే 1 word ఆన్సర్స్, లేకపోతే ఒక సెంటెన్స్ అయినా పర్లేదు. గీతకు పర్టికులర్లీ చెప్పాలేమో 1 word or 1 sentence ఆన్సర్స్ అని. గీతను బిగ్ బాస్ లో బాగా మాట్లాడడం చూసేసాం మేము. చాలా ఇంపార్టెంట్ జీవితంలో. ఓకే, సో కెరియర్ ఆర్ మామ్? కెరియర్ ఆర్ మామ్? మామ్. నేను యాజ్ అ మామా, మా మామా? యాజ్ అ మామ్ ఆర్ మీ కెరియర్? యువర్ కెరియర్ ఆర్ యు యాజ్ అ మామ్? Career, of course, me as a mom, because I'll make a career out of that also. Okay, 10 years from now Nandu, 10 years from now Geeta. 10 years from now Nandu will be very very busy, either directing or acting, or both. 10 years from now I'll be very busy doing something else ani nenu anukuntunnanu, singing and equally something else anukuntunnanu. Just okay, any other alternate career? That something else edo maaku sir telidu na, and muchat ochindi YouTube pettesam, muchat ala aa rakanga. True. Okay, favorite food Geetaku? పులుపు, కారం, ఉప్పు, తీపి కలిసిన ఉగాది పచ్చడి లాంటిది ఏది పెట్టినా తినేస్తా. రోజు ఉగాది పండుగ అయితే ఇంట్లో. ఓకే, ఫేవరెట్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్? వెరీ హార్డ్, ఐ కాంట్ జస్ట్ నేమ్ వన్. నేను పాడిన మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ అందరూ, బికాస్ ఐ నో దేర్ కంపోజిషన్ స్ట్రెంగ్త్. మీరు పాడిన మ్యూజిక్ డైరెక్టర్? రెహమాన్, ఏఆర్ రెహమాన్ గారు. లుకింగ్ ఫార్వర్డ్? ఆపర్చునిటీ వస్తే తప్పకుండా పాడతాను. బిగ్ బాస్ లో మళ్ళీ ఎంట్రీ ఉండదు, ఆ ఫన్నే మనం ఫస్ట్ టైం వెళ్ళడం అండ్ ఆల్. బిగ్ బాస్ లో రీఎంట్రీ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం. నేను బిగ్ బాస్ అయిపోయిన లాస్ట్ డే కూడా ఐ వాజ్ టెల్లింగ్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు కమ్, బికాస్ ఐ లైక్ దట్ లైఫ్. మా ఫ్యామిలీని అక్కడ తీసుకొచ్చేయాలి అన్నంత కంఫర్టబుల్ అయిపోయాను నేను అక్కడికి. నందు ఇక్కడికి, మా అమ్మ, నాన్న, మా అత్తయ్య గారు, మేమందరం అక్కడికి ఉంటే మేమందరం అలా టాస్క్ ఆడుకుంటూ అట్లా గడిపేస్తామేమో అని అనిపించింది. అంత ఐ లైక్ దట్. అలా ఉండడం, అలా సాగిపోతూ ఉండడం ఇష్టం నాకు అలా. సో ఐ వుడ్ మేక్ మై హోమ్ అ బిగ్ బాస్ థింగ్. గీతా గాసిప్స్? నేను మాట్లాడ వాట్ ఈస్ యువర్ టేక్ ఆన్ ఇట్? గీత గాసిప్స్ ఇష్టం లేదు, నేను మాట్లాడను, వాట్ ఎవర్. I like talking about anything until unless it affects the other person's anything. Okay. అంటే అదర్ పర్సన్ కి ఎఫెక్ట్ అవ్వకుండా ఏది
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శ్రీలక్ష్మి గారు మేకప్ ఎంత బాగా వేసుకుంటారో, ఆవిడ జుట్టు ఎంత బాగుంటుంది, ఆవిడ జుట్టు థిక్ గా ఉంటుంది, అలాంటివి ఎంతైనా మాట్లాడతాను. ఇఫ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ గాసిప్, నేను ఎంతైనా మాట్లాడతాను. మీరు చేసిన విషయం మాట్లాడతాను, మీ క్యారెక్టర్ గురించి నేను మాట్లాడను. అది ఓకే. సో గీత గాసిప్స్ కూడా చెప్పేసారు, ఎందుకంటే చాలా దగ్గర మీరు చెప్పడం అండ్ బిగ్ బాస్ లో కూడా మీరు అనడం అంటే గాసిప్స్ బాగుంటాయి అన్నట్టుగా, యునో యు వాంట్ టు చాట్. ఏంటంటే గాసిప్స్ అంటే ఇప్పుడు మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఫోన్ తీసి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ నుంచి రైట్ హ్యాండ్ కి పెట్టారు, లక్ష్మి గారు ఫోన్ ని లెఫ్ట్ హ్యాండ్ నుంచి రైట్ హ్యాండ్ కి పెట్టారు అని చెప్పడం ఇస్ ఏ రకంగా అది ఎఫెక్ట్ అవుతుంది ఎవరికైనా? అదే చెప్పుకోవడం అంతే. యు లైక్ కబుర్లకి దాన్ని పీపుల్ డోంట్, అంటే చాలా మందికి అంటే అర్థం అవ్వదేమో. ఇది వేరు, శ్రీలక్ష్మి గారి మైండ్ లో ఈ ఫోన్ ని చింపేయాలని ఉంటుంది అని చెప్పాను అనుకోండి. అది ఓకే. చిన్నగా మన ర్యాపిడ్ ఫైర్ రౌండ్ అయింది. గిఫ్ట్ హ్యాంపర్స్ లాగా ఏమి ఇవ్వలేం, కానీ కావాలంటే మాస్క్లు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయగలం, మాస్క్లు, గ్లౌజులు. సో గీత, వండర్ఫుల్ పాటలు పాడడం, మీతో మాట్లాడడం చాలా అద్భుతంగా అనిపించింది. అండ్ మీరు అన్నట్టుగా ఏఆర్ రెహమాన్ గారితో మీరు త్వరలో పాడాలి అని మేము కూడా కోరుకుంటున్నాము. ఇంకెవరైనా ఎనీ అదర్ సింగర్స్, ఎనీ అదర్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ మీ దృష్టిలో మేము వీళ్ళతో పాడాలి అని అనుకుంటున్నవారు? ఇమ్మాన్ గారికి పాడలేదు, హారిస్ అండ్ యువన్ శంకర్ రాజా గారికి పాడాలి అనుకున్నాను, పాడేశాను. అండ్ ఇమ్మాన్ గారు ఆల్సో, ఐ లైక్ ఇమ్మాన్ గారు's music also. Lovely. So all your wishes should come true. మీరు ఎవరెవరితో పాడాలి అనుకుంటున్నారో వారందరితో పాడాలి. మరో మంచి పాట, మీకు బాగా నచ్చిన పాట ఏదన్నా ఉంటే మా అందరి కోసం కొంచెం పొడుగ్గా, అంటే చరణం వరకు అయినా మీరు ఎలా పాడాలనుకుంటున్నారు? ఫాస్ట్ పాట, స్లో పాట, మీ ఇష్టం. వాట్ ఈస్ విచ్ ఎవర్ ఈస్ యువర్ ఫేవరెట్? ఓకే. ఇది అదేనేమో అలాగే ఉంది, ఫలానా అని అనుకోమని ఏ రోజు చెబుతుందో ఏమో, ఇది అదేనేమో అలాగే ఉంది. బిడియానికి కూడా ఇంత దుడికొచ్చి తుళ్ళింత, బహుశాని వల్లే ఈనాడు. సూపర్ గీత, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇప్పుడున్నటువంటి సిచ్యుయేషన్ లో మీ ఫ్యాన్స్ కి, మీ ఫ్రెండ్స్ కి, మీ వాళ్ళందరికీ మీరు ఏదన్నా మన టీవీ ఏషియా తెలుగు ప్రేక్షకులందరికీ మీరు ఇచ్చేటటువంటి మెసేజ్ అంటే అందరూ చెప్పినట్టుగానే స్టే హోమ్, స్టే సేఫ్. మీరు స్టే హోమ్, మీరందరూ జాగ్రత్తగా ఉండండి, చేతులు ఎక్కువ కడుక్కుంటూ ఉండండి, అండ్ మోచేతుల వరకు కడుక్కుంటూ ఉండండి. కీప్ శానిటైజింగ్ యువర్ హ్యాండ్స్ అండ్ శానిటైజ్ చేసుకుని ఫైర్ దగ్గరికి వెళ్ళకండి, జాగ్రత్తగా ఉండండి. అండ్ చేతులు కడుక్కుంటూ తర్వాత చేతుల్ని ఊరికే కంటి దగ్గర, ముక్కు దగ్గర, మూతి దగ్గర పెట్టకండి. అండ్ గెట్ యువర్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ రైట్, గట్టిగా రోజు కీప్ హ్యావింగ్ సి విటమిన్ ఏదో ఒక ఫామ్ లో. అండ్ దట్స్ ఇట్. అవసరమైతే తప్ప, నిత్యవసరమైతే తప్ప బయటకు వెళ్ళొద్దు. అన్ని ఒక లిస్ట్ వేసేసుకుని ఒకటేసారి బయటకు వెళ్ళి వచ్చేసేయండి. ఇది మర్చిపోయాం, అది మర్చిపోయాం అని కాకుండా ఒకటేసారి లిస్ట్ వేసుకుని వెళ్తే ఐ థింక్ దట్స్ బెటర్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ద లవ్లీ మెసేజ్. నిజంగా అందరూ ఇళ్లలోనే ఉంటూ ఈ ఫ్యామిలీ టైం ని ఇంకా సరదాగా ఎంజాయ్ చేస్తూ ఇంకేదన్నా క్రియేటివ్ గా, ఇప్పుడు మీరు కూడా ఏదైనా, ఐఎమ్ ష్యూర్ యూ ప్లానింగ్ టువర్డ్స్ యువర్ నెక్స్ట్, నందు మస్ట్ బి ప్లానింగ్ టువర్డ్స్ హిస్ నెక్స్ట్. ఈ ఉన్నటువంటి ఈ టైం ని మనం పాజిటివ్ వేలో యూటిలైజ్ చేసుకోవడం అన్నది చాలా కరెక్ట్. చాలా కరెక్ట్, అవును. అండ్ టైం లేదు అనడానికి లేదు జీవితంలో. ఇంకా నెక్స్ట్ మనం ఎప్పుడు నాకు టైం లేక చేయలేకపోతున్నాను అనడానికి లేదు యూజువలీ, అంటే లైక్ ఇంట్లో ఉండి చేసేవి. సో ఈ టైం ని చక్కగా వాడుకోండి అందరూ, ఇంట్లో ఉండి వాట్ ఆల్ యూ వాంట్ టు డూ దట్. అండ్ ఇంకోటి మర్చిపోయాను, మీరు మేకప్ టిప్స్ గురించి మీరు చేసేటటువంటి యూట్యూబ్ వీడియోస్ కూడా చాలా మంది ఫాలోవర్స్ ఉన్నారు. ఐ కీప్ వాచింగ్ దట్ టు అండ్ కీప్ అప్ ద గుడ్ జాబ్. చేద్దాం అనుకున్నాను కానీ టైం లేదు అని అనడానికి లేదు గీత, ఇప్పుడు చేయాల్సిందే, ఇంకా చేయాలి. అవును, ఇప్పుడు చేయాలి.
యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు ఏమైపోయిందంటే అప్పుడు ఎవరు లేరు చెప్పడానికి, అండ్ అప్పుడు చాలా మంది తక్కువ మంది ఉన్నారు. ఇప్పుడు అందరూ చెప్తున్నారు, అందరూ కరెక్ట్ గా చెప్తున్నారు. నేను వచ్చి ప్రత్యేకంగా మళ్ళీ చెప్పేది ఏముందని చెప్పి నా మోటివేషన్ రావట్లేదు. బట్ ఐ విల్ డెఫినెట్లీ డూ సంథింగ్ అబౌట్ ఇట్. యూ హ్యావ్ యువర్ ఓన్ పర్సనల్ టచ్ ఇన్ దాట్. మీరు చెప్పే దాంట్లో మీ స్టైల్లో అది డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. ఎవరో చెప్పేశారని మనం మళ్ళీ చెప్పకుండా ఉండడం ఆగకుండా ప్లీజ్ డూ దట్. Nanduki kuda Joker short film was excellent the way he took it. So that is another zone he should enter. Anduke anna. Yeah. As a director ani. Yes. So good luck to you all and thank you so much. Ee roju maaku TV Asia Telugulo mana ప్రేక్షకులందరికీ మాట్లాడడం, మంచి పాటలు పాడడం and ఇలా ఎంటర్టైన్ చేసినందుకు hopefully many more. అన్ని కరెక్ట్ గా జరిగి ఉంటే దేవిశ్రీ ప్రసాద్ గారితో యుఎస్ టూర్ కి వచ్చేవాళ్ళం, లైక్ జూలై జూన్ టైంలో. డెఫినెట్లీ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఐ హోప్ ఐ విల్ బి కమింగ్ అగైన్ అండ్ అందరూ కూడా యుఎస్ కి వచ్చి పర్ఫార్మ్ చేసేలాగా ఈ నెక్స్ట్ ఈ 1 month లో అన్ని సెట్ అయిపోవాలని కోరుకుంటున్నాను. హోప్ఫుల్లీ ఏమంటే నిజంగా అవ్వాలి, ఆ మాట తదాస్తు అనేసి అనుకుందాము. మీరు రావాలి మా దీపావళి పండుగలకి అండ్ as soon as everything clears out we want to see you here personally. Thank you so much. Stay safe Geeta. Thank you Sri Lakshmi garu, so sweet of you and chala I enjoyed this interview. Thank you. And మా ప్రేక్షకులందరికీ మరోసారి ప్లీజ్ స్టే హోమ్, స్టే సేఫ్ అండ్ వారం వారం ఇలా సెలబ్రిటీ రౌండ్ అప్స్ తోటి మేము ముందుకు వస్తూ ఉంటాము. తప్పకుండా మీరు ట్యూన్ అవ్వండి, కాల్ చేయండి, మమ్మల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మా లైవ్ యూట్యూబ్ లో మా లైవ్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. స్టే సేఫ్ అండ్ ఎంజాయ్. బై గీతా. Thank you so much. Bye Sri Lakshmi garu. Bye. సిచువేషనల్ గా రాస్తారా లేకుంటే హీరోయిజం చూసి రాసారా? హీరో పాడినప్పుడు ఇంగ్లీష్ వెస్టర్నైజ్డ్ గా ఉంటుంది, అమ్మాయి పాడినప్పుడు సాంప్రదాయకంగా ఉంటుంది. సో అవన్నీ రెండు బ్లెండ్ చేయాలి. ఐ మీన్ హీరోని అంత అద్భుతంగా ఎలా ఎలివేట్ చేయగలరు? కలహిస్తే కథం వినుకో, తల వంచి సలామనుకో, బరిలోన సికందరి బాద్షా. Namaskaram and welcome everyone to the Concert for Hope. The singers and musicians that are performing today have created this effort as a way to give a ray of hope in these times of social distancing and several uncertainties in our lives. The feeling of hope can move us forward, and we want to emphasize that together we can conquer these adversities in our lives. We have some amazing singers lined up for the evening, and the first being Abhijit, who will be performing a soulful medley playing Rag Yaman on the piano. We hope you enjoy this evening filled with great music and singing. Thank you. Namaste, hello, good evening everyone. My name is Abhijit Pachagaukar and I'm very excited to perform in Concert for Hope alongside very talented singers. I'll be singing on a mashup of some very popular Bollywood songs based on Rag Yaman Kalyan. I hope you guys enjoy it. Thank you. जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, संकेत मिलन का भूल न जाना, मेरा प्यार ना बिसराना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना.
चंदन सा बदन चंचल चितवन धीरे से तेरा ये मुस्काना चंदन सा बदन चंचल चितवन धीरे से तेरा ये मुस्काना मुझे दोष न देना जग वालों मुझे दोष न देना जग वालों हो जाए अगर दिल दीवाना चंदन सा बदन चंचल चितवन हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए खुले आम आंचल लहरा के चलिए हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए खुले आम आंचल लहरा के चलिए हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए वो शाम कुछ अजीब थी ये शाम भी अजीब है वो कल भी पास पास थी वो आज भी करीब है वो शाम कुछ अजीब थी ये शाम भी अजीब है वो कल भी पास पास थी वो आज भी करीब है वो शाम कुछ अजीब थी इस मोड़ से जाते हैं इस मोड़ से जाते हैं कुछ सुस्त कदम रस्ते कुछ तेज कदम राहें पत्थर की हवेली को शीशे के घरों दोने तिनकों के नशे मन तक इस मोड़ से जाते हैं इस मोड़ से जाते हैं रात मन भाए प्रियतमा कमल कमल निमिले सरस रात मन भाए प्रियतमा कमल कमल निमिले सरस रात मन भाए हिरन हार दम के जल में चांद चमके मन सानंद आनंद डोले मन सानंद आनंद डोले निरे गम धनि सा सानि सा गरे ग सारे नि सा धनि मद नि सा निरे निरे धनि धनि मद मद गम 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 धनि सा धनि सा Thank you. Up next is very talented Soumya. Great job, Abhijit. Rag Yaman is a beautiful ragam.
My name is Somya Vaitla and I'm from Cincinnati, Ohio. Tonight I will be singing 2 English pieces in a mashup. The first one is called Someone You Loved by Louis Capaldi. I hope you all enjoy. Going under and this time I feel there's no one to save me. This all and nothing really got away with driving me crazy. I need somebody to heal, somebody to know.
I hope you all enjoyed. Next up is Adarsh. Good luck to him. Thank you, Samya. That was awesome. My name is Adarsh Menon, and I'm going to sing a Telugu song called Ghal Ghal from the movie Nuvo Stanante Nenu Dantana. I picked the song because the lyrics are really inspirational and motivational, written by Sirimanla Sitharama Shastri Garu, sung by the legendary SPB sir, and composed by the awesome DSP. Hope you guys like it. Ghal Ghal, Ghal Ghal, Ghalan Ghalan Ghala Ghal Ghal, Ghal Ghal, Ghal Ghal, Ghalan Ghalan Ghala Ghal Ghal. ఆకాశం తాకేలా వడగాలే నేల అందించే ఆహ్వానం ప్రేమంటే ఆరాటం తీరేలా బదులిచ్చే గగనంలా వినిపించే తడిగానం ప్రేమంటే అణు అణువును మీటే మమతల మౌనం పద పదమంటే నిలవదు ప్రాణం ఆ పరుగే ప్రణయానికి శ్రీకారం దాహంలో మునిగిన చివరకు చల్లని తన చేయి అందించి స్నేహంతో మొలకెత్తించే చినుకే ప్రేమంటే మేఘంలో నిద్దురపోయిన రంగులు అన్నీ రప్పించి మాగాన్ని ముంగిట పెట్టే ముగ్గే ప్రేమంటే ప్రాణం ఎప్పుడు మొదలైందో తెలుపగలదేది ఏదో గుర్తించేందుకు వీలుందా ప్రణయం ఎవరి హృదయంలో ఎప్పుడు ఉదయిస్తుందో గమనించే సమయం ఉంటుందా ప్రేమంటే ఏమంటే చెప్పేసే మాటుంటే ఆ మాటకి తెలిసేనా ప్రేమంటే అది చరితను సైతం చదవని వైనం కవితను సైతం పలకని భావం సరిగమలెరుగని మధురిమ ప్రేమంటే దరిదాటి ఉరకలు వేసే ఏ నదికైనా తెలిసిందా తనలో ఈ ఉరవడి పెంచిన తొలి చినుకేదంటే సిరిపై రై ఎగిరే వరకు చేరుకు మాత్రం తెలిసిందా తనలో కనిపించే కలలకు తొలి పిలుపేదంటే మండే కొలిమి నడగందే తెలియదే మన్ను కాదు ఇది స్వర్ణమంటూ చూపాలంటే పండే పొలము చెబుతుందే పదులుగా నాటని పోటీ చేసిన మేలంటే పరువంతా విరబూసే గాయాలే వరమాలే దరిజేరే ప్రియురాలే గెలుపంటే తను కొలువే ఉంటే విలువే ఉందే అలాంటి మనసుకు తనంత తానే అడగక దొరికే వరమే వలపంటే జన్మంతా నీ అడుగుల్లో అడుగులు కలిపే జత ఉంటే నడకల్లో తడబాటైన నాట్యం అయిపోదా రేయంతా నీ తలపులతో ఎర్రబడే కన్నులు ఉంటే ఆ కాంతే నువ్వు వెతికే సంక్రాంతి
తెలియదురవరా. Thank you so much for listening to us. Next, I'm going to pass it on to Ananya, who's going to bring us a beautiful Hindi number. Ananya, take it away. That was great, Adarsh. My name is Anya Panagunda, and today I'm going to be singing a song called Ajeeb Dastaan Hai Ye, a song that I believe is relevant to the current situation and emotion that all of us are feeling right now, as none of us expected to be dealing with this situation. I'm praying and hoping that things will get better soon, but for now, I hope you guys enjoy the song. अजीब रास्ता है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें है कौन सी, न वो समझ सके न हम. अजीब रास्ता है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें है कौन सी, न वो समझ सके न हम. ये रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चिराग से, ये रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चिराग से, ये ख्वाब देखती हूँ मैं कि जग पड़ी हूँ ख्वाब से. अजीब रास्ता है, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें है कौन सी, न वो समझ सके न हम. मुबारक तुम्हें कि तुम किसी के नूर हो गए, मुबारक तुम्हें कि तुम किसी के नूर हो गए, किसी के इतने पास हो कि सबसे दूर हो गए. अजीब रास्ता है, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें है कौन सी, न वो समझ सके न हम.
किसी का प्यार लेके तुम नया जहां बसाओगे, किसी का प्यार लेके तुम नया जहां बसाओगे। ये शाम जब भी आएगी तुम हमको याद आओगे। अजीब रास्ता है, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें है कौन सी, न वो समझ सके न हम। Thank you everyone, and now over to Akila. Thank you, Ananya. That was really beautiful. Hi, everyone. My name is Akila Mamandur. I'm from Houston, Texas, and today I'll be singing a beautiful Tamil melody from the movie Rekka. கண்ண காட்ட போதும் நிழலாக கூட வார, என்ன வேணும் கேளு குறையாம நானும் தார, நச்சன காதல கொட்டுற ஆம்பள ஒட்டறிய உசுர நீ நிச்சயமாகல சம்பந்தம் போடல அப்பவுமே உறவனே நீ அன்பல வத வதச்சு என்ன நீ பறிச்சாயே, கண்ண காட்டு போதும் நிழலாக கூட வார, என்ன வேணும் கேளு குறையாம நானும் தார, நச்சன காதல கொட்டுற ஆமள ஒட்டறிய உசுர நீ நிச்சயமாகல சம்மந்தம் போடல அப்பவுமே உறவனே நீ அன்பல வெத வெதச்சு என்ன நீ பறிச்சாயே. நெஞ்சல பூ மழைய சிந்துற நினப்பு என்ன தூக்குதே, எப்பவும் யோசனைய முட்டுற சிரிப்பு குத்தி சாய்க்குதே, வக்கணைய நீயும் பேச நான் வாயடிச்சு போகிற, வீட்ட விழி பார்த்த நானும் உன் வீட்டு வந்து சேருற, சிறு சொல்லல உரி அடிச்சு என்ன நீ சாய்ச்ச, சக்கர வெயில் அடிச்சு சட்டன ஓச்ச, ரெக்கைய முளைச்சடிச்சு கேட்டுக்க கிளி பேச்சு, கண்ண காட்டு போதும் நிழலாக கூட வார, ஓ என்ன வேணும் கேளு குறையாம நான் தார. தொட்டதும் கைகளில ஒட்டரும் கருப்பு என்ன மாத்துதே, ஒட்டட போல என்ன தட்டிடும் அழகு வித்த காட்டுதே, தொலைகளை கூட்டினாலும் நீ தூரம் நின்று தாங்கல, கட்டிலிடும் ஆசையால என் கண்ணு ரெண்டும் தாங்கல,
thank you guys. I hope you guys enjoyed. Do stay tuned. There are so many more songs coming your way. Next up, I'd like to introduce Kavya to sing a beautiful Telugu song. Thank you so much, Akila, for such a beautiful rendition. It's going to be a tough act to follow. But hi, everyone. My name is Kavya Bora. I'm from New Jersey, and today I'm going to be singing 2 songs for you. So the first song that I'm singing is called Prati Roju Panduga Rose from the movie Drishyam. And this song, I think, is really applicable to the time that we're in right now. It literally translates to every day is a celebration. And I think when we're in quarantine, it can be really easy to feel sad or down. But if we think of every day as a celebration, as a new opportunity, we can really make the most of our time at home and really enjoy it. So I hope that you guys can enjoy this song with me. ప్రతిరోజు పండుగ రోజే సరదాలు తోడుంటే ప్రతి ఋతువు పువ్వుల ఋతువే చిరునవ్వు పూస్తుంటే మదిలోన ఆనందాల మెరుపులు మొదలైతే ప్రతి చినుకు తేనెలే బ్రతుకంత తీపేలే ప్రతి మలుపు మమతేలే కదిలెన్నో మాతో కదిలేనే ప్రతిరోజు పండుగ రోజే సరదాలు తోడుంటే ప్రతి ఋతువు పువ్వుల ఋతువే చిరునవ్వు పూస్తుంటే ఇంటి పేరు ఉల్లాసమే సొంత ఊరు సంతోషమే కంటి నిండుగా కలలుండగా చెరుదంత కన్నీరే అలరంత మా సంపదే చెల్లదంత ఆపదే తుల్లి తుల్లి పొంగినంత ఆట పాట అల్లి పిల్లి ఆకాశంలో అమ్మ నాన్న అక్క చెల్లి మల్లె పూల మబ్బులైతే ప్రతి చినుకు తేనెలే బ్రతుకంత తీపేలే ప్రతి మలుపు మమతేలే కథలెన్నో మాతో కదిలేనే ప్రతిరోజు పండుగ రోజే సరదాలు తోడుంటే ప్రతి ఋతువు పువ్వుల ఋతువే చిరునవ్వు పూస్తుంటే. I hope you guys enjoyed that song. It's one of my favorite ones to sing. So the next song that I'm going to sing for you guys is the Kalank title track. And this is a Hindi song, so I'm switching it up. But I think the song is so beautiful. It's just about, you know, life and love and togetherness. And I hope you guys enjoy. हवाओं में बहेंगे घटाओं में रहेंगे तू बरखा मेरी मैं तेरा बादल पिया जो तेरे ना हुए तो किसके ना रहेंगे दीवानी तू मेरी मैं तेरा पागल पिया हजारों में किसी को तकदीर ऐसी मिली है एक रांझा और हीर जैसी न जाने ये जमाना क्यों चाहे रे मिटाना कलंक नहीं इश्क है काजल पिया कलंक नहीं इश्क है काजल पिया पिया पिया
so much for listening. I hope you guys enjoyed both of these songs just as much as I did. And now I'm going to pass it on to Rahul. All right, that was amazing, Kavya. That was a beautiful song. Hi, everyone. My name is Rahul Sharma. I live in Pennsylvania. And tonight I'm going to sing a motivational song that will uplift everyone's spirits. It talks about hope and courage. The name of the song is Yo Hustler. And you don't need to understand the language to understand the emotion. And I hope you like it. Here you go. हौसला कैसे झुके ये आरज़ू कैसे रुके ये हौसला कैसे झुके ये आरज़ू कैसे रुके मंजिल मुश्किल तो क्या धुंधला साहिल तो क्या तन्हाई दिल तो क्या ये हौसला कैसे झुके ये आरज़ू कैसे रुके ये हौसला कैसे झुके ये आरज़ू कैसे रुके मंजिल मुश्किल तो क्या धुंधला साहिल तो क्या तन्हाई दिल तो क्या साथ पे कांटे बिखरे अगर उस पे तो फिर भी चलना ही है शाम छुपाए सूरज मगर रात को एक दिन ढलना ही है रुत ये टल जाएगी हिम्मत रंग लाएगी सुबह फिर आएगी Thank you. Alright, so my next song, I'm just making an attempt at a Marathi song. It's a famous song called Yad Lagla from the movie Sairat. I hope you like it. याड लागला ग याड लागला रंगला तुझ्यात याड लागला वास येऊ सक्त ये कस्तुरीच्या चाखलंय वार गोड लागला चांद भासतो दिसाच बाबराय लागला आस लागली मनात कारवाय लागला याड लागला ग याड लागला रंगला तुझ्यात याड लागला वास येऊ सत्ते कस्तुरीच्या
चाकले वार गोड लागला ग सांगवाना बोलवाना मान जरताया दुरून पाणताया ताणताया वाढताया माग फिरून साजला गा धाजला गा लाज काजला सारला येतडा आहे गोधडाला लाड लाड गेला हरून आला यसा उराट पार वाय लागलं हे ओढ लागली मनात चार वाय लागलं ओढ लागला गाड लागलं All right, thank you so much. I hope you had fun listening to my songs. And next up, we have an amazing singer. Her name is Dhruti, and she's going to be singing GRA for all of you. Thank you, and have a good night. Thank you, Rahul, for the amazing performance. Love the medley. Hi, my name is Dhruti Kamrasu from New Jersey. Thank you so much to everyone who has joined us today. I hope you're all staying safe and healthy at home during this time. I'm really glad to be a part of this event where we can all share positivity and togetherness during this hard time. Today, I'll be singing GRA from the movie Jab Tak Hai Jaan. The meaning of this song is about embracing your life and feeling free. And during this time, it's important to find something uplifting and positive. So I hope I can send that energy through this song. Thank you. चली रे जुनू को लिए खतरा खतरा लम्हों को पिए पिंजरे से उड़ा दिल का शिकरा खुद ही से मैंने इश्क किया रे जिया जिया रे जिया रे जिया जिया रे जिया रे जिया जिया रे जिया रे जिया ओ जिया रे जिया रे जिया जिया रे जिया रे जिया जिया रे जिया रे जिया ओ चली रे जुनू को लिए पिंजरे से उड़ा दिल का शिकरा खुद ही से मैंने इश्क किया रे जिया जिया रे जिया रे जिया जिया रे जिया रे जिया जिया रे जिया रे जिया ओ जिया रे जिया रे जिया जिया रे जिया रे जिया जिया रे जिया रे जिया ओ ओ ओ छोटे छोटे लम्हों को तितली जैसे पकड़ तो हाथों में रंग रह जाता है पंखों से जब छोड़ तो वक्त चलता है वक्त का मगर रंग उतरता है अकीरा उड़ते उड़ते फिर एक लम्हा मैंने पकड़ लिया रे जिया जिया रे जिया रे जिया जिया रे जिया रे जिया जिया रे जिया रे जिया ओ
Gia, 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 oh. हल्के हल्के पलकों में मुस्कुराना अच्छा लगता है रोशनी जो देता हूँ तो दिल जलाना अच्छा लगता है एक पल सही उम्र भर इसे साथ रखना Gia, 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 oh. Gia, 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 oh. Chali re, jono ko liye pinjare se uda dil ka shikara खुद ही से मैंने इश्क किया रे जिया जिया रे जिया रे जिया जिया रे जिया रे जिया जिया रे जिया रे जिया oh oh oh. Thank you. Next up is Mahita with a wonderful medley. Thank you so much, Shruti. That was beautiful. Hi everyone, my name is Mahita Biram, and first I want to thank you all for tuning into our show today. Hopefully you guys are enjoying the event so far. Before I start, I wanted to share a quick quote with you guys that meant a lot to me by author Daniela White. Even in the most difficult of times, there is always a hidden blessing that exists underneath all the superficial stuff that we so frequently see. There is always a rainbow waiting to burst forth after the rain. Hopefully this reminds us to stay positive during these times and uplifts our spirits. So today I'm going to be singing a Hindi, English, Telugu medley, and I hope you guys like it. Tell me something I need to know, then take my breath and never let it go. You just let me invade your space. I'll take the pleasure and take it with the pain. And if in that moment I bite my lip, baby, in that moment you'll know this is something bigger than us and beyond bliss. Give me a reason to believe it. 'Cause if you wanna keep me, you gotta get to love me harder. And if you really need me, you gotta get to love me harder. Ooh, 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 ooh. Love me, love me, love me. Ooh, 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 ooh. Harder, harder, harder. Ooh, 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 ooh. Love me, love me, love me. Ooh, harder, 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 yeah. నెలవాడు కడిగి నిలవంకల గుడి కడదామా నా పొదరింటికి వేరే
कुछ पूछा ना कुछ मांगा, तूने दिल से दिया जो दिया, ना कुछ बोला ना कुछ तोला, मुस्कुरा के दिया जो दिया, तू ही चाहो, तू ही अपना पराया, और कुछ ना जानो, बस इतना ही जानो, तुझे रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, तुझे रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं, तुझे रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, रब ने बना दे जोड़ी, Thank you so much and good luck, Manasa. Fantastic job, Mahita. Namaste, everybody. I'm Manasa Garipalli. I would like to conclude this evening with a beautiful classic that brings back nostalgia to many. This song is sung by the one and only Lataji, composed by Panchamda, and penned by Gulzar Saab. I hope you guys will enjoy. जब भी ख्याल
ना जाए, रहा जाए ना, तेरे बिना जिया जाए ना, तेरे बिना जिया जाए ना, बिन तेरे बिन साजना, सांस में सांस आए ना, तेरे बिना जिया जाए ना, तेरे बिना जिया जाए ना। रेशमी रातें रोज न होंगी, ये सौगातें रोज न होंगी, रेशमी रातें रोज न होंगी, ये सौगातें रोज न होंगी, जिंदगी तुझे बिन रास न आए, रास आए ना, तेरे बिना जिया जाए ना, तेरे बिना जिया जाए ना, बिन तेरे बिन साजना, सांस में सांस आए ना, तेरे बिना जिया जाए ना. Thank you so much, and thank you to all the audience who have tuned in to listen to us. It was such a pleasure to perform for you all. Thank you very much. परमऋषिभ्यो नमः परमऋषिभ्यः ॐ अस्मद्गुरुभ्यो नमः ॐ पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ कास्यपान्वयसञ्जातं नारायणपदाश्रितं श्रीमन्नारायणं वन्दे यतीश्वरश्रियाजुषम् ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे सन्तु मे देव सदा त्वदीयाः दयातरङ्गानुचरा कटाक्षाः श्रोत्रेषु पुंसाममृतं क्षरन्तीं सरस्वतीं संस्कृतकामधेनुम्. The rounds are called prakriya. Prakriya means the rule that we follow for that particular round. So in the first prakriya, I'm going to ask number. I'm going to say a number,
and they'll tell the slokam. And these numbers are not necessarily in order, okay? And I can ask anything. So in the first chapter we have like 47 slokams. So I can ask number in any order and they'll give the whole slokam of that number. First one, 5. दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजस्य वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिबोधस्य शैब्यश्च नरपुङ्गवाः 17. काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः 40. कुलक्षये पनस्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नो अधर्मो विभवत्युत 10. अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं 15. पाञ्चजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनञ्जय पौञ्जं दद्मो महासङ्कं भीमकर्मावृकोदरः 24. सञ्जय उवाच एवं मुक्तो हृषीकेशो घोरगेसेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्. Number 8. भवान् भीष्मश्च कर्मश्च नृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव. Number 46. यदि मामप्रतीकारम् असस्तं शस्त्रपाणयः ततराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत्. Number 19. सघोषो ततराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽप्यनुनादयन्. వాన వాన వచ్చినంట వాగువంక మెచ్చినంట తీగదంక కదిలినంట తట్టబుట్ట స్వాతిలో ముచ్చమంత ముద్దులా ముట్టుకుంది సంధ్యవాన సందెలో చీకటంత సిగ్గులా అంటుకుంది లోన లోన హల్లో మల్లో అందాలెన్నో యాలో యాలో. మేడం చిన్న స్టెప్ స్వాతిలో ముచ్చమంత ముద్దులా ముట్టుకుంది సంధ్యవాన సందెలో చీకటంత సిగ్గులా అంటుకుంది లోన లోన. ఎక్కడ మీ హుషార్ కమాన్ తాకిడి పెదవుల మీగడ తరకలు కరిగే వాన మేనక మెరుపులు ఊర్వశి ఉరుములు కలిసేనమ్మా. కోకకు దరువులు రైకకు బిగువులు పెరిగే వేళ శ్రావణ సరిగమ యవ్వన గుమ గుమలయనీదమ్మా. వాన వాన వల్లప్ప వాటిస్తేనే తప్ప సిగ్గు ఎక్కు చెల్లప్ప కాదయ్యో నీ గొప్ప. నీలో మేఘం నాలో దాహం నాలో యాన. స్వాతిలో ముచ్చమంత ముద్దులా ముట్టుకుంది సందేవాన సందెలో చీకటంత సిగ్గులా అంటుకుంది లోన లోన.
వాగువంక మెచ్చినంట తీగదంట తగిలినంట కట్టబుట్ట కలిసినంట ఎండవాన పిల్లడంగా కొండకోన నీలడంగా కృష్ణ గోదారమ్మ కలిసి పరవళ్ళెత్తి ప్రగతిగా తిమ్మిరి నడుమున కొమ్మల తోడి మలువనికే వాన చాలని గొడుగుల 4 అడుగుల నటనే వాన గాలి వాన గుళ్ళోన ముద్దే లేజే గంట స్వాతిలో ముత్యమంత ముద్దులా ముట్టుకుంది సంధివాన సందెలో చీకటంత సిక్కులా అంటుకుంది లోన లోన అల్లో మల్లో యాలో వాన వాన వచ్చినంట వాగువంక వచ్చినంట తీగడంట తగిలినంట కట్టబుట్ట కలిసినంట ఎండవాన పిల్లడంగా కొండకోన నీలడంగా కృష్ణ గోదారమ్మ కలిసి పరవళ్ళెత్తి పరిగెత్తనంట దారి చూడు దుమ్ము చూడు మామ దున్న పోతుల వేరే చూడు దారి చూడు దుమ్ము చూడు మామ దున్న పోతుల వేరే చూడు కమలపూడి కట్ట మింద మామ కన్నె పిల్లల జోరే చూడు కమలపూడి కట్ట మింద మామ కన్నె పిల్లల జోరే చూడు కంది చేనుకొచ్చినావు కన్ను నాకు కొట్టినావు ముందు ముందుకొచ్చినావు ముద్దు పెట్ట చూసినావు ఎట్టా ఉంది మామ గొళ్ళు నీ ఎట్టా ఉంది మామ గొళ్ళు ఎట్టా ఉంది మామ గొళ్ళు ఎట్టా ఉంది నీ గొళ్ళు ఏ బాబు ఓరా బాబు బాబు ఏరా బాబు బుర్రా మిస్సం కి రూచె పులన బాబు బాబు ఏరా బాబు బాబు ఓరా బాబు ధమ్మిడి ధిమ్మిడి దరువులేసే గరీబు ఏ బాబు ఓరా బాబు బాబు ఏరా బాబు బుర్రా మిస్సం కి రూచె పులన బాబు బాబు ఓరా బాబు బాబు ఏరా బాబు ధమ్మిడి ధిమ్మిడి దరువులేసే గరీబు కాటమరాయుడా కదిరి నరసింహుడా కాటమరాయుడా కదిరి నరసింహుడా కాటమరాయుడా కదిరి నరసింహుడా మేటైన ఏటగాడ నిన్నే నమ్మితిరా మేటైన ఏటగాడ నిన్నే నమ్మితిరా బేట్రాయి స్వామి దేవుడా నన్నేలినోడ బేట్రాయి స్వామి దేవుడా చేప కడుపు సీరి కొట్టిది రాకాసి దాన్ని కోపాన తీసి కొట్టిది బేట్రాయి స్వామి దేవుడా నన్నేలినోడ బేట్రాయి స్వామి దేవుడా ఓటి మన్ను నీళ్ళలోన ఎలసి ఏగమే తిరిగి ఓటి మన్ను నీళ్ళలోన పాపనోళ్ళ చదువులెల్ల బెమ్మదెవరకిచ్చినోడ పాపనోళ్ళ చదువులెల్ల బెమ్మదెవరకిచ్చినోడ బేట్రాయి స్వామి దేవుడా నన్నేలినోడ బేట్రాయి స్వామి దేవుడా చేప కడుపు సీరి పుట్టిది రకాసి దాన్ని కోపాన తీసి కొట్టిది బేట్రాయి స్వామి దేవుడా నన్నేలినోడ బేట్రాయి స్వామి దేవుడా
మేడం ఇప్పుడు మనందరం ఒక పని చేద్దాం. యాక్చువల్గా మనం ఒక మంచి ప్రదేశానికి ఎలా వచ్చామంటే వీళ్ళందరూ అద్భుతమైన సింగర్స్ ఇక్కడ. ఎందుకంటే మీరు ఇక్కడికి వచ్చేసారు కాబట్టి మనందరం ఒకసారి పాడదాం. నేను మీకు ఒక చెప్తా, మీరు రిపీట్ చేయాలి. ఓకేనా? సరే, రెడీ అందరూ? ఇక్కడ ఎంతమంది సింగర్స్ కావాలనుకుంటున్నారో చేతులు ఎత్తండి. వాళ్ళని మేము పెట్టెలో పట్టుకుని ఇండియా తీసుకెళ్ళిపోతాం. సునీత గారితో తర్వాత వాళ్ళకి ఒక డ్యూయట్ పాడే అవకాశం. నయ్యం ఇంకా సూపర్ సింగర్ 9లో ఛాన్స్ ఇస్తానలేదు. సూపర్ సింగర్ నెక్స్ట్ సిరీస్. ఓకేనా? ఏందనుకుంటున్నారు మా వాళ్ళ గురించి? సా అబ్బా తంబురా అక్కర్లేదు, మిమ్మల్ని పట్టుకుంటే చాలు. సరిగ్గా సరే సరిగా సరిమా లేదు, అలా వచ్చి వెళ్ళిపోతుంది. సరేనా? సరిమా పని మిశ్ర మధ్యమా అవుతుంది. ఓకేనా? ఈ సైడ్ సా వినపళ్ళ గట్టిగా సా, ఇటు సా సా, ఈ సైడ్ సా సా సా, ఆల్ టుగెదర్ సా 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 సా. బాగా పాడుతున్నారు. మీ దగ్గరే మేము నేర్చుకోవాల్సిన పరిస్థితి వచ్చేసింది. బట్ ప్రస్తుతం అయితే మనందరం కలిసి మన టీచర్ గారు, మాకు మెంటర్ గారు, సూపర్ సింగర్ 5లో కానీ 7లో కానీ ఆవిడ మాకు మెంటర్. ఎందుకు బాబు సూపర్ సింగర్ సంగతి ఇప్పుడు? ఎందుకు మేడం, మీరు సూపర్ కాబట్టి సూపర్ సింగర్ అంతే. సరే, మీ దగ్గర నేను సంగీతం నేర్చుకుంటా. మీరందరూ కూడా భక్తి శ్రద్ధలతో ఓళ్ళు దగ్గర పెట్టుకుని నేర్చుకోవాలి. చూద్దాం. చాలా బాగా పాడుతున్నారే. థ్యాంక్ యూ. పక్కన మీరుంటే ఎవరైనా పాడేస్తారు. ఇది పై షడ్జము, కింది కాదా? ఏంటది? ఏమిటది? మందిరమా? పాడండి. ఇలా కాదు, కింద కూర్చుంటే కానీ రాదేమో. స్టడీ వచ్చిందా? నీకేమన్నా డ్రమ్ము నీళ్లు కావాలా? వద్దు, ఆగండి. పాడు. లెట్ మీ కాన్సన్ట్రేట్ మేడం. ఏంటండి మీరు? వెరీ నైస్. నేను నుంచొని వాళ్ళు అలాగే ప్రాక్టీస్ చేస్తారు. నువ్వు ఇంత చక్కగా పాడుతూ ఉంటే నేను ఇంకా నేర్పించేది ఏముంది చెప్పు. అనండి. నీ సరి మా పని సరి నీ సరి మా పని సారి మరి మరి నీ సా తానా తానా ఇది తానాలో కదరే నా సువి సువి సువాలమ్మ సీతాలమ్మ గువ్వ మువ్వ సవ్వడల్లి నవ్వాలమ్మ సువి సువి సువాలమ్మ సీతాలమ్మ గువ్వ మువ్వ సవ్వడల్లి నవ్వాలమ్మ సువి సువి సువాలమ్మ సీతాలమ్మ సువి 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 సువాలమ్మ సీతాలమ్మ.
మనిషల్లే నిన్ను కొండ కోనల కొదిలేశాడా గుండెలేని గుండెలేని మనిషల్లే నిన్ను కొండ కోనల కొదిలేశాడా అగ్గిలో నాదుకి పువ్వు మొగ్గలాగా తెలిన నువ్వు నెగ్గేవమ్మా ఒకనాడు నింగి నెల నీ తోడు నెగ్గేవమ్మ ఒకనాడు నింగి నేల నీ తోడు సువి 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 సువలమ్మ సీతాలమ్మ చుట్టూ ఉన్న చెట్టు చేమ తోబుట్టులింకా నీకమ్మా చుట్టూ ఉన్న చెట్టు చేమ తోబుట్టులింకా నీకమ్మా ఆగక పొంగే కన్నీళ్ళే నీ ఆకలి దప్పులు తీర్చేనమ్మా ఆగక పొంగే కన్నీళ్ళే నీ ఆకలి దప్పులు తీర్చేనమ్మా పట్టిన గ్రహణం విడిచి నీ బ్రతుకున పున్నమి పండే ఘడియ వస్తుందమ్మా ఒకనాడు చూస్తున్నాడు పైవాడు వస్తుందా నాడు చూస్తాడా పైవాడు సువి సువి లవ్లీ మాకు ఎప్పుడు హ్యాపీగా ఉంటుంది ఇలాంటి పాటలు అందులో ముఖ్యంగా సునీత గారు లాంటి సింగర్స్తో పాడుతుంటే చాలా చాలా తృప్తిగా ఉంటుంది మరి ఇన్స్పైర్ చేసింది ఎవరు ఐ లవ్ దట్ కెన్ యు సే ఇట్ అగైన్ అంటే అన్నమని చెప్తే అనరే వండర్ఫుల్ ఏమిటో పొడుగ్గా ఉన్నావు పృథ్వీ నువ్వు థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ యాక్చువల్లీ ఒక చిన్న విషయం షేర్ చేసుకోవాలి మ్యామ్ యాక్చువల్లీ అంటే ఇందాక కృష్ణన్ అన్నారు మీరు 25 years ఇండస్ట్రీలో వచ్చే ఎక్స్పీరియన్స్ అయింది అని యాక్చువల్లీ నాకేంటంటే నాకు ఇఫ్ ఐమ్ కరెక్ట్ యాక్చువల్లీ 2006లో సునామీ రిలీఫ్ కి ఒక లలిత కళాతోరణంలో మీరు షో చేశారు దానికి వెనకాల నేను ఇంతున్నాను కరెక్ట్ కోరస్ పాడాను మ్యామ్ అప్పుడే ఇంతలా అయిపోయావు మీరు మాత్రం అట్లనే ఉన్నారు మ్యామ్ యాక్చువల్లీ అంటే నేను పొడగలేదని మీరు మారలేదు మీ వాయిస్ మారలేదు మీ పద్ధతి మారలేదు క్రేజీ మ్యామ్ నిజంగా ఐఎమ్ రియలీ ఆనర్డ్ టు బీ సింగింగ్ నెక్స్ట్ యూ టుడే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇట్స్ అ వెరీ స్పెషల్ మూమెంట్ ఫర్ మీ థ్యాంక్ యూ Getting a mortgage for our dream house was difficult for us. High interest rates and low customer attention was a big hassle. Until our friends introduced us to Lion Mortgage. Customer service is absolutely great at Lion Mortgage. I still remember walking into their office. And it was such an enjoyable experience. They showed us our options, they helped us with our paperwork, our approvals came on time, and interest rates were just as promised. We cannot thank Lion Mortgage enough for making our dreams come true. Lion Mortgage. You dream, we deliver. అత్యధిక నాణ్యత గల మెరిసే జ్యూల్స్ ప్రతి డైమండ్ మెళకుతో ఎంపిక చేయబడినది 7 తరాలకు పైగా ఫ్యామిలీ వారసత్వం డైమండ్ జ్యువెలరీ తయారీదారులు ఇండియా నుండి న్యూ జెర్సీ వరకు జ్యూల్స్ తీసుకొచ్చారు మాయా ఫైన్ జ్యూల్స్ యువర్ ఫ్యామిలీ జ్యువెలర్
Visit 1315 Oak Tree Road, Islin, New Jersey. Log on to mayafinejewels.com. Next performer is Yoshita Kunarapu. పిల్లగాలి అల్లరి ఒళ్ళంతా గిల్లి నల్ల మబ్బు ఉరిమేనా పిల్లగాలి అల్లరి ఒళ్ళంతా గిల్లి నల్ల మబ్బు ఉరిమేనా కళ్ళెర్ర చేసి మెరుపై తరిమేనా ఎల్లలన్నీ కరిగి చల్లుమంటూ ఉరికి మా కళ్ళలో వాకిళ్ళలో వివిధ వర్ణాల వయ్యారి జాన అందమైన సిరివాన ముచ్చటగా మీరిసే సమయాన అందరాని చంద్రుడైన మా ఇంట్లో బంధువల్లే తిరిగేనా तुले याद मैनू गोल्डन झुमके मैं कन्ना विच पावा चुम चुमके तुले याद मैनू गोल्डन झुमके मैं कन्ना विच पावा चुम चुमके तुले याद मैनू गोल्डन झुमके मैं कन्ना विच पावा चुम चुमके मन जावे शॉपिंग करा दे मन जावे रोमांटिक पिक्चर दिखा दे रिक्वेस्टा पाइया वे चिट्टियां कलाइयां वे ओ बेबी मेरी चिट्टियां कलाइयां वे चिट्टियां कलाइयां वे ओ बेबी मेरी वाइट कलाइयां वे नारे 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 नन्ना नारे 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 नन्नारे 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 మెరిసింది మేఘం మేఘం ఉరిమింది మేఘం మేఘం వర్షించే మేఘం వచ్చింది మెరిసింది మేఘం మేఘం ఉరిమింది మేఘం మేఘం వర్షించే మేఘం వచ్చింది మొత్తిచ్చేవానంట మురిపించేవానంట గోర్వెచ్చా గోర్వెచ్చా వయసంతా వానంట ముత్తిచ్చేవానంట మురిపించేవానంట గోర్వెచ్చా గోర్వెచ్చా వయసంతా వానంట జల్ 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 తోరా నన్నారే 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 హే మెరిసింది మెరిసింది మేఘం ఉరిమింది మేఘం మేఘం వర్షించే మేఘం వచ్చింది థ్యాంక్ యూ అమ్మా. మన యాంథమ్ అంటే మనం అర్థమైపోవాలి. మీరు ఇంకా 8 షోస్ ట్రావెల్ చేయాలి నాతో. లా 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 లా. లా 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 లా. లా 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 లా. లా 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 లా. లా లా లా.
ఏం చేస్తూ ఉంటావు అనుకుంటూ ఉంటాను ప్రతి నిమిషము నేను. నా గుండె ఏనాడో చేజారిపోయింది, నీ నీడగా మారి నా వైపు రానంది. దూరాన ఉంటూనే ఏం మాయ చేశావు ఈ వేళలో నీవు, ఏం చేస్తూ ఉంటావు. నడిరేలో నీవు నిదరైన రానీవు, గడిపేదెలా కాలము, గడిపేదెలా కాలము. పగలైన కాసేపు పని చేసుకో నీవు, నీ మీదనే ధ్యానము, నీ మీదనే ధ్యానము. ఏ వైపు చూస్తున్నా నీ రూపే తోచింది, నువ్వు కాక వేరేది కనిపించనంటోంది. ఈ ఇంద్రజాలాన్ని నీవేన చేసింది, నీ పేరులో ఏదో ప్రియమైన కైపుంది. నీ మాట వింటూనే ఏం తోచనీకుంది, నీ మీద ఆశేదో నన్ను నిలవనీకుంది. మతిపోయి నేనుంటే నువ్వు నవ్వుకుంటావు ఈ వేళలో నీవు, ఏం చేస్తూ ఉంటావు అనుకుంటూ. ఇది ఎన్నిసార్లు పాడినా నాకు, థ్యాంక్ యూ, ఎన్నిసార్లు పాడినా మెడిటేషన్ చేసిన ఫీలింగే వస్తుంది, ఎన్నిసార్లు పాడినా అదే రెస్పాన్స్ వస్తుంది. సో స్వీట్ ఆఫ్ యూ. నన్ను ఇన్ని సంవత్సరాలుగా భరిస్తున్నారే, డబ్బింగ్ చెప్తే ఊరుకున్నారు, పాట పాడితే ఓకే అన్నారు, యాంకరింగ్ చేస్తే ఓకే అన్నారు, అలా ఒక బుజ్జి షార్ట్ ఫిల్మ్లో యాక్ట్ చేస్తే ఓకే అన్నారు. మీ పేషెన్స్కి హ్యాట్స్ ఆఫ్ అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ 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 మచ్. నాకు మీ హృదయాల్లో ఇంత చక్కటి స్థానం ఇచ్చినందుకు. నెక్స్ట్ ఈజ్ saxophone performance by Neil అండి.
Thank you, Neil. That's really awesome. సో నెక్స్ట్ సితేంద్ర కూచిపూడి ఆర్ట్ అకాడమీ నుంచి ఇప్పుడు మీ ముందుకి రాబోతున్నారు మహిమ, మానస, ఈషా, మమత, కావ్య అండ్ శ్రావ్య. గజేంద్రవదనో లంబోదరో సుందరో సర్వం స్థూలతనుం గజేంద్రవదనో లంబోదరో సుందరో ప్రశాంతం మదగంధలుబ్ధమధుపవ్యాలోల గండస్థలో ప్రశాంతో మదగంధలుబ్ధమధుపవ్యాలోల గండస్థలో దంతాఘాత విధారితారిరుధిరైః సింధూర శోభాకరో వందే వందే శైలసుతాసుతం గణపతి సిద్ధిప్రదో శివ శివ శంభో హర హర శంభో 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 శివ శివ శంభో శంభో శివ శంభో స్వయంభో భో శంభో శివ శంభో స్వయంభో భో శంభో శివ శంభో స్వయంభో భో శంభో శివ శంభో స్వయంభో గంగాధర శంకర కరుణాకరా
ఎవరితో చచ్చిపోతాను. శృతి కింద ఇస్తున్నావు నువ్వు. ఎవరితో చెప్పను ఎక్కడని వెతకను మనసు ఏదని నిన్ను చేరి ఆశతో ఎదురీది శ్వాసతో గాలిలో తిరుగుతూ ఉందని ఎవరితో చెప్పను. క్షణం క్షణం నా మౌనం నిన్ను పిలుస్తోంది. నిరంతరం నా ప్రాణం నన్ను దహిస్తోంది. అడుగడుగునా పడుతూ అయినా సరే లేస్తూ గత స్మృతులని మోస్తూ నమ్మగలవా ప్రియా అలిశానని పిచ్చితనమై పిలిచానని. క్షణం క్షణం నా మౌనం నిన్ను పిలుస్తోంది. నిరంతరం నా ప్రాణం నన్ను దహిస్తోంది. అరే భలే వచ్చింది.
వచ్చి వలవే ఇకపై తిరణాలే గుండెలో వేగం పెంచావే గుమ్మంలోకి హోలీ తెచ్చావే నువ్వు పక్కనుంది అంతేనేమోలే నాకు ఒక్కో జన్మై మళ్ళీ పొట్టి చేస్తున్నానే ఇంకేం కావాలే చాలే ఇది చాలే నీకే నువ్వే వచ్చి వలవే ఇకపై తిరణాలే ఊహలకు దొరకని సొగసా ఊపిరిని వదలని గొలుసా నీకు ముడి పడినది తెలుసా మనసున ప్రతి కోసా Boomy Instant Coffee is made with 100% pure coffee beans guaranteed. It tastes and smells like fresh brewed coffee without the weight. Our proprietary low cycle extraction process maximizes the flavor and aroma, making each sip equally delicious. We're committed to serving you affordable 100% pure coffee with no additives or artificial flavors. Try a cup and join the millions worldwide who enjoy Boomy every day. ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి కోవిడ్-19 సిచ్యువేషన్ వల్ల ప్రపంచం మొత్తం తారుమారైంది. మరి అమెరికా దేశంలో వివిధ రాష్ట్రాల్లో ఉన్నటువంటి మన ఈ స్నేహితులు ఎలా ఉన్నారో ఏం చేస్తున్నారో తెలుసుకుందామా? ఓకే, ఏంటో ఈ ఫ్రస్ట్రేషన్. ఇంటి నుంచి లాగిన్ అవ్వాల్సి వస్తుంది. అప్పుడప్పుడు పిల్లల నుంచి దాచుకొని బాత్రూంలో నుంచి పని చేయాల్సి వస్తుంది. అసలు నా అవతారం చూడండి. పైన ఏమో ఆఫీస్ సూటు, కింద ఏమో పజామా. 24/7 ఇంటి పని ఆఫీస్ పని ఇదే సరిపోయింది. అసలు షాపింగ్కి వెళ్ళలేము, రెస్టారెంట్కి వెళ్ళి తినలేము, పిల్లల్ని స్కూల్కి పంపించలేము, కనీసం పార్క్కైనా తీసుకెళ్ళలేము. అసలు రోజంతా క్లీనింగ్ అనేదే సరిపోయింది. రూపా ఇప్పుడే క్లీన్ చేస్తాను, తీసుకో. వామ్మో, స్టీల్ మీద కరోనా లైఫ్ లాంగ్ అట. ఏంటో బడ్జెట్ లో వంటలు టు సేవ్ గ్రోసరీస్, ఫేస్బుక్ లో మాత్రం విందులు. వండాక తినడం ఆపి ఈ ఫోటోలు ఏమిటో కర్మ. మా ఫ్రస్ట్రేషన్ మీకు అర్థమవుతుందా? అర్థమైంది. లాక్డౌన్ ఏమో కానీ బయట ట్రాఫిక్ పొల్యూషన్ లేదు, సాంగ్స్ లేవు, ఒకరినొకరు కలుసుకోవడం లేదు, మాట్లాడుకోవడం లేదు. చెవులకు ప్రశాంతత బాగా అలవాటు అయిపోయింది. బాగా బోర్ కూడా వస్తుంది కదా. ఎక్కడైనా కలుద్దామా? హై శ్రీలక్ష్మి, అంతవరకు మంచి పాటలేనండి. మామూలు ఫ్రస్ట్రేషన్ కాదు. అయినా ఈ లాక్డౌన్ లో క్యాచింగ్ అప్ ఎలాగా? వర్క్ ఫ్రమ్ హోమా, వర్క్ ఫర్ హోమా అని అర్థం కావట్లేదు. ఇక ఈ పిల్ల రాక్షసుల గురించి అయితే చెప్పక్కర్నే లేదు. అమ్మ అంటే అక్షయ పాత్ర అయిపోయింది వీళ్ళకి. గంటకి స్నాక్స్, కేక్స్. బై ది వే శ్రీకాంత్, ఇప్పుడే కుకీ బేక్ చేశాను, ట్రై దిస్ అవుట్. పాటకు ప్రాణం పల్లవి అయితే, ఓ పల్లవి అయితే. అరే నీ కాలేజీ బిస్కెట్, అరే నువ్వు బేక్ చేసినట్టు మస్తు ఓవరాక్షన్ తీయాలి. అది ఓవరాక్షన్ గుర్తొచ్చింది. బయట షోలు చేయలేక ఇంట్లో వంటలు చేసుకుంటూ కూరగాయలు కట్ చేసుకుంటూ షోలు చేస్తున్నావు రా భయ్, ఇట్లా మిగిలిపోయింది మాది. అయినా ఇంకోటి, ఇగో క్వారంటైన్ అయిపోయేసరికి మేము మొగలం అంతా మాస్టర్ షెఫ్లు గ్యారంటీ రా భయ్. ఇగో రాజేశ్వరి, ఇంట్లో కూడా మాస్క్ వేసుకుంటే వెళ్ళలేమో. లైఫ్ ఎట్లా అయిపోయింది కదా. దగ్గినా తుమ్మినా చిన్న జలుబు చేసిన ప్రతి దానికి టెన్షనే. పైగా ఈ క్లీనింగ్లు, ఈ శానిటైజింగ్లు నా వల్ల కాదు. అదే మరి ఇదో ఇప్పుడే షాపింగ్ చేసి వచ్చే సరుకులన్నీ, కూరగాయలు క్లీనింగ్ శానిటైజింగ్ లోనే ఊపికంతా పోతుంది. గిన్నెలు కడిగినట్టు ఈ డిష్ వాషర్ లో ఈ కూరగాయలు కడగడమే. ఈ కష్టాలేంటో దేవుడా, ఎన్నాళ్ళయ్యా మాకు ఈ టార్చర్. ఇదో ఉజ్వల్. ఎస్, టెల్ మీ అబౌట్ ఇట్. ఒకప్పుడు హ్యాపీగా బయట నుంచి టుగో తెచ్చుకొని తినేవాడిని, రెస్టారెంట్స్కి వెళ్ళి తినేవాడిని. ఇప్పుడు ఇదిగో ఇన్స్టా పాట్ తో కుస్తీ పడాల్సి వస్తుంది. బయట వాల్మార్ట్ ఆర్ కాస్ట్కోకి వెళ్ళి ఏమన్నా తెచ్చుకుందాం అనుకుంటే పులి నోట్లో తలపెట్టినట్టే. ఇక మా రూమ్మేట్, తను ఒక స్టూడెంట్,
పార్ట్ టైం జాబ్ లేదు, వీసా ఇష్యూస్ ఒకటి కాదు, 24/7 ఇప్పుడు ఒకటే పని. ఏంటి అంటే టిక్ టాక్ వీడియోస్ చేయడం. టిక్ టాక్ ఏం ఉజ్వల్ భాయ్, మొత్తం రిపోర్టర్ లాగా మొత్తం ఖర్చులకు ఇచ్చేసినావు కదా. ఏం జిందగీ వచ్చిందన్న టిక్ టాక్ చేద్దాం అమ్మంటేనేమో ట్రోల్ చేస్తున్నారు. పోనీ ఈ శానిటైజర్లు, పేపర్ రోళ్ళు కూడా దొరికింది. అసలు తింటారన్నా ఇట్లాంటి ఇల్లు ఏమన్నా? ఇదేందన్నా ఈ శానిటైజర్లు కూడా దొరికింది. అసలు మస్తు దమాగ్ ఖరాబ్ అవుతుందన్న. జల్దీ వెళ్ళి అందరం టైం చూసుకొని కలుద్దాం. ఈ ఫ్యాషన్ ఏందో కానీ ఛానల్ గోల్ ఎక్కువైపోయింది. శారీల ఛాలెంజ్లు అంట, వంటల ఛాలెంజ్లు అంట, ఈ మధ్య కొత్త బింది ఛాలెంజ్ అంట భయ్యా. అమ్మ చేతులు కడుక్కొని ఎంత బయటకు. సర్లే లెట్స్ క్యాచ్ అప్ మరి. హే అంకిత, అప్పుడే రెడీ 20 పార్టీకి? హలో, వేర్ ఆర్ యూ గోయింగ్? ఎవ్వరూ ఎక్కడికి వెళ్ళేది లేదు. We can all catch up once this all settles down. And come on guys, see the positive side of the lockdown. No air or traffic pollution and quality time with family. మళ్ళీ పాత రోజులు రావాలి అంటే పాత పద్ధతులు మారాలి. ఇప్పుడు ప్రకృతికి ఒక బ్రేక్ వచ్చినట్టు. అవును, ఎన్విరాన్మెంట్ చాలా బెటర్ అవుతుంది కదా. మోర్ హైజీనిక్, దీన్నే మన లైఫ్ స్టైల్ చేసుకుందాం. ప్రకృతి ఊపిరి పీల్చుకుంటున్నట్టుంది. పాత పద్ధతుల్లో చేతులు కాళ్ళు కడుక్కోవడం కంపల్సరీ అయింది. ఈ లాక్డౌన్ పుణ్యమా అని మన ఇంట్లో దిల్లా ఒక్కసారి తొంగి చూసే ఛాన్స్ అయితే పక్కా వచ్చింది. Frontline employees are getting well deserved respect. త్వరలోనే మంచి రోజులు వస్తాయి. మాస్కులు ధరించండి, చేతులు శుభ్రంగా కడుక్కోండి. Let's drive COVID away. Stay home, stay safe. అదండి మా కరోనా కథలు, ఈ లాక్డౌన్ లో మా వ్యధలు. నిజాలు చెప్పుకుంటూనే కొంచెం మిమ్మల్ని అందరినీ నవ్వించేశాము అని అనుకుంటున్నాము. స్టే సేఫ్, స్టే హెల్తీ. TVASIA తెలుగు ప్రేక్షకులందరికీ నమస్కారం. స్వాగతం, సుస్వాగతం టు అవర్ సెలబ్రిటీ రౌండ్ అప్. సెలబ్రిటీ రౌండ్ అప్ ఇలా ఏంటి అని అనుకుంటున్నారా? మరి వీఆర్ ఆల్ జూమింగ్ ఇన్ టు ద ఫ్యూచర్ అండి. ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్స్ వల్ల, అంటే మనం ఎదుర్కొంటున్నటువంటి COVID-19 సిచ్యువేషన్స్ వల్ల, సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ కారణంగా మిమ్మల్ని మేము వదిలేయకుండా, మిమ్మల్ని మేము ఎంటర్టైన్మెంట్ చేయకుండా మానేయకుండా, వీఆర్ స్టిల్ బ్రింగింగ్ అవర్ సెలబ్రిటీ రౌండ్ అప్ త్రూ జూమ్. సో కట్అవుట్ చూస్తే చాలు అని అనిపించేలాంటి 6 అడుగుల లేదా 6 అడుగుల 2 అంగుళాల ఆజాన బాహుడు అండ్ వెరీ 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 న్యాచురల్ అండ్ వర్సటైల్ ఆర్టిస్ట్ భరత్ రెడ్డి గారు, డాక్టర్ భరత్ రెడ్డి గారు మనతో ఉన్నారు. అండ్ డాక్టర్ భరత్ రెడ్డి గారు నాట్ జస్ట్ బీయింగ్ అన్ యాక్టర్, హీఈస్ ఆల్సో ఎ డాక్టర్, హీఈస్ ఎ కార్డియాలజిస్ట్ అట్ అపోలో హాస్పిటల్స్. భరత్ రెడ్డి గారు, హార్టీ వెల్కమ్ టు సెలబ్రిటీ రౌండ్ అప్. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ. ఐ థింక్ ప్రాబ్లీ బియాండ్ నీడెడ్ ఎక్కువ చెప్పేసినట్టున్నారు. సో ఐఎమ్ ఆల్సో వెరీ కామన్ హంబుల్ కాదండి, రియాలిటీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ బీయింగ్ ఆన్ దిస్ షో. ముఖ్యంగా ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్స్ లో టాకింగ్ టు యువర్ డాక్టర్ అండ్ అన్ యాక్టర్ ఈజ్ అన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ అని అనాలి. ఎందుకంటే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారు, అలాగే మాకు మీ సినిమాల ద్వారా వచ్చేటటువంటి కబుర్లతో ఎంటర్టైన్మెంట్ కూడా ఉంటుంది. షూర్ అండి, ఫర్ షూర్. అండ్ ఐఎమ్ షూర్ యూ వుడ్ హావ్ హర్డ్. టు ఆల్ ద డాక్టర్స్ we salute and thank you so much for being in that profession. I mean, it's nice, but actually you should be telling this to people who are on the front line. I will definitely convey to our ER team and other people who are actually fighting it from the front on your channel behalf. Thank you so much. It's from all our hearts. To start with, అందరూ మామూలుగా డాక్టర్ అవ్వబోయే యాక్టర్ అయ్యాను అన్నది చాలా కామన్ సెంటెన్స్ మన దగ్గర. అలాంటిది మీరు డాక్టర్ అండ్ యాక్టర్ రెండు ఎలా మేనేజ్ చేస్తున్నారు and how did you become? It's all probably interest and I wanted to do it. Where in medicine, I think na previous interviews lo kuda chaala saalu cheppi untanu. My mother wanted me to become a doctor. My personal ambition was to do something very creative in life. So I think probably acting was one of the thing. But medicine join ayin tarvata I realized, I mean, the worth of doing medicine
the chance of you becoming a doctor is a big thing in life, though it was not my ambition. అరే టీ చెప్పరా. ఈ బొంగాడితో పని తక్కువ పంచాయతీ ఎక్కువైంది. సో ఇప్పుడు మీరు ఎలా మేనేజ్ చేస్తున్నారు? బీయింగ్ ఎ డాక్టర్, పీపుల్ నీడ్ యూ 24/7, but you're still able to do the acting where you have to be there for a longer shoot schedules and out of country schedules and all that. If you take 365 days a day, I probably must be in a month, I must be shooting 4 to 8 days maximum, maybe around 6 to 8 days. ఇప్పుడు ఈ వెబ్ సిరీస్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ప్రాబబ్లీ ఐ బీన్ షూటింగ్ ప్రాబబ్లీ 10 to 12 days a month అండి. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్, ద రెస్ట్ 18 or 20 days వాట్ ఎవర్ ఈస్ లెఫ్ట్, I always practice. I mean, my other profession, that's practicing cardiology. So I'm always there. And there in emergencies, if I'm not there, definitely I won't be able to attend to the case. So avi entante ma team vallu evarana unte, those members will take it up. Patients who know me well, patients who are, I mean, like elective cases, elective procedures, ivanni undevi. When I am around, I take care of them. There are a lot of people who believe in me or telsin oldu, very close friends. So those things I do take care when I am there in person. దట్ ఈస్ వెరీ అప్రిషియబుల్ అండి. ఇంకోటి, మీకు అపోలో హాస్పిటల్స్ నుంచి కూడా డోంట్ యూ హ్యావ్ ఎ ప్రెషర్ దట్ మనం ఇన్ని గంటలు ఉండాలి అని అనుకున్న డాక్టర్స్ కానివ్వండి, లేదా ద టైమ్ దట్ యూర్ పుట్టింగ్ ఇన్ ఈస్ ప్రాబబ్లీ నాట్ యాజ్ మచ్ వెన్ యూర్ గోయింగ్ అవుట్ టు ద షూటింగ్స్ అండ్ ఆల్? Predominantly I'm not there, then I actually take loss of pay because cribbing will be there anywhere. I mean, definitely we are humans, and definitely when somebody is growing or somebody is doing something different, so other person, there will be your colleagues who will always be jealous. I mean, it's not their mistake. Maybe if I was there in their place, alage react ayantanemo. So we have an opportunity, so which I'm trying to make use of. But on this platform, it is very important that I should actually thank our chairman, Pratap Reddy sir, and our MD, Sangeeta ma'am, and also the consultants whom I work with, Dr. Tripti Garan unnaru, Dr. YVC Reddy unnaru, Chennai Apollo lo. They have been an incredible and immense help to me. Definitely, there were times where I thought, నేను ఉండనేమో ఇంకా అపోలోలో, probably time has come for me to move out, because cribbing was to that level. Generally, ఏమవుతుందంటే, once somebody is successful, people can't take it. And especially in corporate setups, when you are very, I think I consider myself to be a bit active and probably able to hold the situation. So atla unnappudu people don't like usually. But I know, by God's grace, thanks to Chairman Garu and Sangeeta ma'am and people like this, I'm still around. వండర్ఫుల్ అండి. సో మామూలుగా మనం క్రికెటర్స్ ని చూస్తూ ఉంటాము, వెన్ దే ఆర్ ఆన్ ద టాప్, దే గెట్ దేర్ జాబ్ సెక్యూర్డ్ ఇన్ సమ్ స్టేట్ ఆర్గనైజేషన్స్, బ్యాంక్స్ లో కానివ్వండి, వాళ్ళని పిలిచి ఆఫర్ ఇస్తారు. నాట్ దట్ బికాస్ దే వాంట్ దెమ్ టు వర్క్, బికాస్ దే బ్రింగ్ దట్ సెలబ్రిటీ స్టేటస్ టు దేర్ పర్టికులర్ ఆర్గనైజేషన్. సో వై కెనాట్ this be the case with you? ఎందుకంటే there is a fan movement when people come to you. Probably మీ దగ్గర వచ్చిన పేషెంట్స్ కి ఒక ఫ్యాన్ మూమెంట్స్ ఉంటుంది, అండ్ you are more known as an actor and as a doctor, giving name to Apollo also, right? True, but Apollo is a bigger organization, and I mean, we are all very small. I'm just a soldier for Apollo. I always, till the time I'm alive, till the time Apollo keeps me there, I will definitely attribute and work to whatever the management says. And second thing, I've never expected anything like this from Apollo. I mean, they've been very kind to me. I think probably I've reached this stage in my life thanks to them. I should definitely owe a lot to them. But yeah, I mean, there are people whom I hate to see their faces. Atlantic places, there are people like that in the management. I can't even look at their faces for 5 seconds. Incredible drama bars. I mean, people who work, even generally they try to be very sweet talk chesevallu, and what they do behind you. And I have senior consultants, I don't know how they have educated themselves to this level. And I have seen people like that. Wow. This backstabbing, this nonsense is there everywhere. I mean, there are things, but more or less I think probably we are through with all that. Shifting the phase a little bit from your very awesome doctor career to the actor career. So what brings you to this? I know you said passion, but adi ela meeku ela startup ayyindi asalu? Basically, అంటే నేను స్కూల్ నుంచే స్టేజ్ ఆర్టిస్ట్. I used to study in Chennai,
రామస్వామి గారి స్కూల్లో చదువుకున్నాను. సో ఆయన ఈ వాజ్ ఏ స్టేజ్ ఆర్టిస్ట్ హిమ్సెల్ఫ్. అండ్ మా ప్లేస్ కి వాటికి అన్నిటికీ అప్పుడప్పుడు ఆయన సూపర్వైజ్ చేసేవారు. సో వెన్ ఎవర్ దెర్ యూస్ టు బి తెలుగు ప్లేస్, ఐ యూస్ టు బి పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్. అట్లీస్ట్ ఫ్రమ్ 7th 8th నుంచి స్టార్ట్ చేసాము. సో వితౌట్ ఫెయిల్ ఐ యూస్ టు కంటిన్యూ దట్. బట్ ఐ నెవర్ హ్యాడ్ ఎ గోల్ డ్రీమ్ మళ్ళీ ఇది టేకప్ అవుతుందని కూడా నా డ్రీమ్ నా లైఫ్ లో కూడా అనుకోలేదు. అండ్ ఐ డెఫినెట్లీ బిలీవ్ ఇన్ యువర్ ఫేట్. దేర్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఫేట్ అండి. సో దట్ విల్ గెట్ యూ దేర్. వాట్ యువర్ డిస్టైన్ టు యూ గెట్, వాట్ యువర్ డిస్టైన్ టు గెట్, అది డెఫినెట్ గా మీకు దొరుకుద్ది. అండ్ ఇఫ్ ఇట్ హ్యాస్ టు హ్యాపెన్, ఇట్ విల్ హ్యాపెన్. సో ఐఎమ్ ఎ వెరీ ఫర్మ్ బిలీవర్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్. సో ఐ థింక్ ప్రాబబ్లీ నా డెస్టినీలో ఉండిందండి. సో ఐ పుల్డ్ ఇట్ ఆఫ్. డెస్టినీతో పాటు లక్ అండ్ ఎఫర్ట్స్ కూడా ఉండాలి. సో దీనికి ముఖ్యంగా యాక్టింగ్ ఉండాలి అని అంటే ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉండాలి, లేకపోతే ఒక గాడ్ ఫాదర్ ఉండాలి ఇండస్ట్రీలో అన్నట్టుగా ఉంటుంది. డూ యూ కన్సిడర్ ఎనీబడి లైక్ దట్, ఆర్ డూ యూ హ్యావ్ ఎ ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ విత్ ఇండస్ట్రీ రిలేటెడ్? నో వే అండి. అంటే నా ఫ్యామిలీలో కాదు. ఐ థింక్ ప్రాబ్లీ నా ఇన్ అండ్ అరౌండ్ సర్కిల్స్ లో కూడా నన్ ఆఫ్ us ఆర్ ఎనీబడి ఫ్రమ్ ద మూవీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆర్ ఎనీథింగ్. ప్రాబబ్లీ అంటే లైక్ నేను ఇనిషియల్ డేస్ లో నాకు నాగ్ సార్ వాజ్ ఎ గుడ్ హెల్ప్ అండి. ఐ మీన్ ఐ యూస్ టు డూ లాట్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ విత్ నాగ్ సార్. సో ఇట్ వాజ్ నైస్ అండ్ ఐ వాజ్ వెరీ కంఫర్టబుల్ వర్కింగ్ విత్ హిమ్. అట్లాంటి గ్రూప్స్ లో ఉండి వర్క్ చేయటం. అండ్ దట్స్ హౌ ఐ లెర్న్ సినిమా. అంటే ఎట్లా ఏంటి, వాట్ ఆర్ ద క్రాఫ్ట్స్ ఏంటి, హౌ డూ వి వర్క్, వాట్ ఈస్ ద స్కెడ్యూల్, హౌ ఇస్ ఇట్ డన్. సో ఈవెన్ ఇనిషియల్ డేస్ ఐ స్టార్టెడ్ ప్లేయింగ్ లైక్ అంటే హెంచ్మెన్ లాగా క్యారెక్టర్స్, 1 minute క్యారెక్టర్స్, 2 minute క్యారెక్టర్స్. సో I'm sorry. It all started that way, and somehow I was enjoying what I was doing. So there was a lot of criticism from my medical circle. Ante, why are you doing this? Enduku no 2 minute characters cheyali, 3 minute characters cheyali. You have a good profession, medical profession పెట్టుకొని మళ్ళీ ఇది ఎందుకు చేయటము? I'm damn sure you're going to ruin your medical profession. I mean, a lot of things. I mean, ఇప్పుడు కూడా I think probably 20-30% people ki still they must be feeling డాక్టర్ రేపు ఉంటాడో ఉండడో, షూటింగ్ లో ఉంటాడేమో, మనం ఎలా వెళ్ళాలి. సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ విల్ బి దేర్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్యాకేజ్. రైట్, దట్స్ రైట్. కానీ ఇంట్లో దాన్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేశారు? అంటే సిన్స్ యువర్ మదర్ వాంటెడ్ యూ టు బికమ్ ఎ డాక్టర్, వాజంట్ దేర్ ఎనీ అబ్జెక్షన్ ఫ్రమ్ ద ఫ్యామిలీ యాక్టింగ్ సైడ్ లో వెళ్తున్నప్పుడు? అంటే ఐ మీన్ షీ వాజ్ మోర్ ఆర్ లెస్, మై మదర్ వాజ్ స్కేర్డ్ అండి. షీ వాజ్ అఫ్రైడ్. అంటే వీడు ఇప్పుడు హాఫ్ వేలో అన్ని వదిలేసి సినిమాని వెళ్తే మళ్ళీ అక్కడ అటు లేకుండా ఇటు లేకుండా అయిపోతాడు, ఏమవుతుందో అని. దట్ she was damn shit scared. But అంటే నేను ఐ కుడెంట్ ఈవెన్ ప్రామిస్ నేను అది చేయను ఇది చేస్తాను అది అట్లా ఏం. బట్ ఐ వాంటెడ్ టు డూ, అంటే వచ్చిన వర్క్ వదలకుండా కష్టపడదాము. దట్ వాజ్ మై మెయిన్ థింగ్. సో ఐ హ్యాడ్ ఎ ఫ్యామిలీ టు సపోర్ట్ విచ్ వాజ్ ఐ మీన్ మ్యాండేటరీ ఇన్ ద సెన్స్, ఐ మీన్ ఇఫ్ నాట్ మీ దెర్ ఇస్ నో బడి ఫర్ దెమ్. అట్లా సిచ్యువేషన్ కాబట్టి సో మనకి ఆ ఛాన్సెస్ ఉండవండి. సో ఐ థింక్ గాడ్ ఆల్సో వాజ్ కైండ్ ఎనఫ్. సో నాకు ఎప్పుడు ఆ థాట్, ఆ మోటివేషన్ అట్లా వెళ్ళిపోవాలి, ఇది చేయాలి అట్లా రాలేదు. అండ్ ఐ థింక్ ఆఫ్టర్ 2-3 years మోర్ ఆర్ లెస్ షీ అండర్స్టూడ్. మేబీ వీడు వెళ్ళడేమో, మేబీ చూద్దాం. బట్ షీ ఆల్వేస్ యూస్ టు టెల్ మీ, ఇది చాలా కష్టపడి చదివిందిరా, వదిలిపెట్టకూడదు. సో దట్ వాజ్ దేర్ బ్యాక్ ఆఫ్ మై మైండ్ కూడా అది ఎప్పుడు ఉండేది. ఈ బై ఎలక్షన్స్ మనకు గోల్డెన్ ఛాన్స్. ఇందులో భారీ మెజారిటీతో మనం గెలిస్తే ప్రజల్లో ఈ ప్రభుత్వం పైన విశ్వాసం పోయిందని గోల పెట్టేయచ్చు. ఎప్పుడైనా మీకు అనిపించిందా కెరియర్ లో బిజీ అవుతున్నప్పుడు, లైక్ మీకు వచ్చినటువంటి ఈనాడు మూవీలో కానివ్వండి, రిబెల్ లో కానివ్వండి, లేకపోతే అత్తారింటికి దారేది, ఇవన్నీ కొన్ని అవుతూ మీకు ఎక్కువ రోల్స్ ఉన్నప్పుడు, షుడ్ ఐ టేక్ స్టెప్ బ్యాక్ ఇన్ మై డాక్టర్ కెరియర్, దాన్ని వదిలితే నేను దీని యాక్టింగ్ ని నేను ఇంకా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు, లేదా ఐ కెన్ గెట్ బెటర్ రోల్స్ అని అనిపించిందా? నెవర్ అండి. ఐ మీన్ ఈ డేట్ కూడా కాదు. అండ్ పీపుల్ కీప్ ఆస్కింగ్ మీ, దట్ ఈస్ వన్ ప్రొఫెషన్ అండి. మేబీ నేను ఇంకొక 50 years తర్వాత కూడా ఇఫ్ ఐ కెన్ సిట్ బిసైడ్ ఎ రోడ్ విత్ ఎ స్టెథోస్కోప్, ఐ కెన్ ఆల్వేస్ మేక్ మై లివింగ్ అండి. సో దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. అండ్ ఇట్ టుక్ మీ 10-11 years టు లెర్న్ దట్. సో అది ఆ స్కిల్ ఇఫ్ ఐ లీవ్ ఇట్, దట్ విల్ బి ద మోస్ట్ స్టూపిడెస్ట్ థింగ్ ఐ విల్ బి డూయింగ్ ఇన్ మై లైఫ్ టైమ్. ఐ డోంట్ థింక్ సో. 1000 డాక్టర్స్ అయితే 1000 లో 5 members 10 members కార్డియాలజిస్ట్ అవుతారో ఏమో, నాకు తెలియదు పర్సంటేజ్. But when you God has given you an opportunity to be one, so we should make good use of it. వెరీ నైస్. అసలు ఈ కొద్ది నిమిషాల ఇంటర్వ్యూలోనే ఐ కుడ్ అండర్స్టాండ్ దట్ యు ఆర్ అవుట్ స్పోకెన్, యు ఆర్ కట్ థ్రోట్ విత్ యువర్ ఒపీనియన్స్, అండ్ యు ఆర్ వెరీ హంబుల్, డౌన్ టు ఎర్త్. అసలు you've been an amazing person so far. God bless you and continue to be the same, Bharat garu.
దిస్ ఇస్ ఆల్ అంటే పుట్టుకతో వచ్చేది సావు వరకు పోదన్నట్టు దిస్ ఇస్ హౌ ఐ వాజ్ అండ్ దిస్ ఇస్ హౌ ఐ యామ్ అండి. పీపుల్ లైక్ మీ, దే డోంట్ లైక్ మీ, ఐ మీన్ దిస్ ఇస్ హౌ వి ఆర్. రైట్. సో ఇండస్ట్రీలో ఉన్నప్పుడు ఈ మెంటాలిటీ తోటి అంటే నేనింతే అన్న స్టైల్లో ఉన్న ఈ మెంటాలిటీ తోటి సర్వైవ్ అవ్వడం అన్నది కొంచెం కష్టమేమో అని అనుకుంటాను. వాట్ డు యూ థింక్? ప్రాబబ్లీ చాలా కష్టమే అయి ఉంటుందండి. ఐ మీన్ అంటే అక్కడ హైరార్కీలు ఇవన్నీ బాగా ఎక్కువ కదండి, బాబులు సార్లు ఇవన్నీ, దీస్ థింగ్స్ డూ హ్యాపెన్ దేర్. అంటే అది వాళ్ళ మిస్టేక్ కూడా కాదు. ఐ థింక్ ప్రాబబ్లీ దట్స్ హౌ దే హావ్ సీన్ లైఫ్. సో వాళ్ళు అది అలాగే కంటిన్యూ చేస్తూ వస్తున్నారు. ప్రాబబ్లీ ఎక్కడో ఇక్కడ అంటే ఇండస్ట్రీ, ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో ప్రిడామినెంట్గా ఏంటంటే పీపుల్ ఆల్వేస్ లుక్ ఫర్ ఎన్ ఛాన్స్. అంటే ఇప్పుడు వీడికి మనం ఏమైనా చేస్తే వీడి వల్ల మనకేం బెనిఫిట్ ఉంటుంది. అన్ఫార్చునేట్లీ నార్మల్ గా మంచిగా వచ్చిన వాడు కూడా అలాగే చేంజ్ అయిపోతాడు. ఇట్ బికమ్స్ లైక్ దట్. బట్ నౌ థింగ్స్ హ్యావ్ చేంజ్డ్ ఇన్ ద లాస్ట్ 3-4 years. వాట్ ఐ సీన్ ఇట్స్ చేంజ్ అ లాట్. సో నేను నాకు డాక్టర్ అనే ట్యాగ్ ఉండే వల్ల ఐ థింక్ ప్రాబబ్లీ మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ట్రై టు మిస్యూజ్ మీ. కొద్దిగా ఆ రెస్పెక్ట్ ఉండేది. అబ్సల్యూట్లీ. ఆ ప్రొఫెషన్ తోటి మీకు వచ్చిన రెస్పెక్ట్ కూడా గ్యారంటీగా. యా. సో రోల్స్ కోసం ముఖ్యంగా మనకు ఒక క్యారెక్టర్ రావాలి అని అంటే నేను యాక్ట్ చేయగలను, నేను చేస్తున్నాను అని పోర్ట్ఫోలియోస్ పట్టుకెళ్ళడం కానివ్వండి, లేకపోతే టు నో, టు టెల్ పీపుల్ దట్ యు ఆర్ ఎగ్జిస్టింగ్ అండ్ యు ఆర్ రెడీ టు టేక్ అప్ ఎ రోల్. ఎలాంటి డిడ్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఎనీథింగ్ ఇనిషియల్లీ? అట్లీస్ట్ ఇప్పుడు ప్రాబబ్లీ పీపుల్ కమ్ టు యూ ఇఫ్ దే హ్యావ్ అ క్యారెక్టర్ ఇన్ దర్ మైండ్, బట్ ఇనిషియల్లీ డిడ్ యూ గో త్రూ దట్ స్ట్రగుల్ టైమ్? ఇనిషియలీ కాదండి, ఇప్పుడు కూడా దట్ హ్యాపెన్స్. బికాస్ యాక్చువల్లీ ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ యాజ్ ఎ ప్రొఫెషన్ ఫర్ అన్ యాక్టర్, ఐ మీన్ ఇట్ ఈస్ యువర్ డ్యూటీ టు గో అండ్ సీ ద డైరెక్టర్. Maybe when director is scripting, probably he'll have you in mind. So you'll be one of the options for one of the good characters he must have been having in his mind. So Adi, definitely it is our work and it is part of my schedule. I mean, whomever I know, whomever I am comfortable with, I try and go and meet them and see them in person. And many a times it happens and వాళ్ళకి ఏమైనా మంచి క్యారెక్టర్ ఉండే ఇట్లా ఉంటే, so I am bit choosy with whom I want to work. And నాకు ఆ అట్మాస్ఫియర్ ఇవన్నీ నచ్చితేనే ఐ విల్ వర్క్. జనరల్ గా అంటే నాకు నచ్చిన లైక్ ఐ లైక్ నాగ్ సార్, ఐ లైక్ బాలయ్య సార్. సో ఈ యాక్టర్స్ అందరిది ఏంటంటే నాకు కంఫర్ట్ జోన్ ఎక్కువ బాగుంటుందండి. ఐ ఎంజాయ్ బీయింగ్ అరౌండ్. నాకు ఈ ఎక్కువ డ్రామాబాజులు ఇది అంటే ఐఎమ్ యూజువలీ నాట్ దట్ కైండ్. సో అటువంటి అట్మాస్ఫియర్ నేను అవాయిడ్ చేస్తాను. Heard a lot about Nag sir and Balakrishna sir kabatti, how was your experience working with both of them? ఒకరి తర్వాత ఒకరి గురించి చెప్పండి. Fantastically mind-blowing and be it Nag sir, be it Balay sir, at least towards me, at least Nag sir, I think probably more or less he took a better care of me in the initial days. Kani edana unna kuda papam koddiga ayanki edo ayana unna dantlo koddiga ayan whatever he could. There were times where the fight sequence lo I had to fall down. So nannu pilchi personal ga malli adagatam kuda chesaru. But చూడు పడగలుగుతావా లేదా, పడలేకపోతే వదిలేసి వాళ్ళు డూప్తో చేయిద్దాము అని. సార్ చిన్న ఫాలే కదా సార్ చేసేస్తాను అంటే, చూడు నువ్వు 1% కంఫర్టబుల్ గా లేకపోయినా కూడా చేయొద్దు. సో దీస్ ఆర్ ఫ్యూ, ఐ మీన్ అందరికి ఆయనకి అవసరమే లేదండి. ఐ మీన్ దెర్ ఆర్ 100 యాక్టర్స్ లైక్ మీ వుడ్ కమ్ డూ అండ్ గో, బట్ దట్ ఈస్ హ్యూమానిటీ అండి. దట్ ఈస్ వేర్ ఐ థింక్ ప్రాబ్లీ నేను ఈ రోజు సార్ గురించి మాట్లాడుతున్నానంటే దీస్ ఆర్ ఫ్యూ థింగ్స్ విచ్ పుల్ మీ టువర్డ్స్. People are not just big by their charisma that they show on screen, they are big by heart and prove chesedi. Yes, same goes for Balaya sir. ఆయన కూడా, I mean there are many times, I mean times you look at the energy he possesses on the sets, that way he rehearses for scenes. I mean వాళ్ళ professionalism అండి, I get carried away by that. I mean నాకు బాగా నచ్చుద్ది. I mean the way they do, I mean that is the reason I get an opportunity, I try to act. Yusuf Khan is dead. యూసుఫ్ ఖాన్ బతుకున్నాడని ప్రూఫ్ కావాలంట. మీరేనా డైరెక్టర్? ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో మీకు బాగా క్లోజ్ గా ఉన్న ఫ్రెండ్స్ కానివ్వండి, లేకపోతే ద గ్యాంగ్ దట్ యు గో అవుట్ విత్ అన్నట్టు ఏదైనా ఉందా? నాకు అబ్సల్యూట్లీ హ్యావ్ 0% ఫ్రెండ్స్ అండి. ఫ్రెండ్స్ అని ఇది కూడా లేదు నాకు. ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ నుంచి ఐఎమ్ నాట్ కనెక్టెడ్ టు ఎనీబడి. అబ్సల్యూట్లీ నో. ఇట్స్ ఏదో ప్రొఫెషనల్ రిలేషన్షిప్ or somebody needs some medical help, I'm always there to do, but I don't have any personal relation, nor am I interested. మీరు ఇలా అవుట్ రైట్ చెప్పేస్తే మరి ఎవరైనా ఏమైనా మీకు క్లోజ్ గా ఉన్న ఫ్రెండ్స్ ఏమైనా అనుకుంటారా? అసలు దేర్ ఇస్ నోబడీ, అబ్సల్యూట్లీ నో ఇండస్ట్రీ ఫ్రెండ్స్? అబ్సల్యూట్లీ నోబడీ అండి. వాళ్ళకి ఇంటర్నల్లీ దే నో బై దేర్ హార్ట్
ఇండస్ట్రీలో అంత డ్రామా అని వాళ్ళకి కూడా తెలుసు అండి. సో మేబీ నాలాంటి ఒకటి ఇద్దరు బయట చెప్తారేమో, మిగతా వాళ్ళు చెప్పరేమో. మనసులో ఉన్నది కరెక్ట్ అనిపించింది కుండ బద్దలు కొట్టినట్టుగా మాట్లాడడం అనేది ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో చాలా అరుదు. అంటే నేను ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ ఒకటే కాదు కదండి, ఐ హావ్ అదర్ ప్రొఫెషన్ ఆల్సో, మెడికల్ ప్రొఫెషన్ కూడా ఉంది. సో అదర్వైజ్ కూడా వై అండి, ఫర్ వాట్, ఎందుకు చేయాలి, ఎందుకు, హూమ్ షుడ్ ఐ ప్లీజ్, ఫర్ వాట్ అండి. నేను వాట్ ఐఎమ్ లివింగ్ టుడే ఐ హ్యావ్ నెవర్ డ్రెమ్ట్ ఇన్ మై లైఫ్ అండి. ఐఎమ్ యాక్చువల్లీ లివింగ్ లైఫ్ బియాండ్ వాట్ ఐ ఈవెన్ డ్రెమ్ట్ ఆఫ్. నేను అసలు 10% ఆఫ్ ఇది కూడా నేను నా లైఫ్ లో నేను ఊహించుకోలేదు. సో వాట్ షుడ్ ఐ బి అఫ్రేడ్, హూమ్ షుడ్ ఐ బి, అండ్ వన్, ఎందుకు, వై అండ్ ఫర్ వాట్. యు హావ్ బీన్ ద సేమ్ రైట్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్, రైట్? ముందు నుంచి మీరు ఇలాగే ఉన్నారు, క్యారెక్టర్స్. వండర్ఫుల్. సో గోయింగ్ బ్యాక్, స్టిల్ టెల్ మీ, చెప్తానే ఉంటారు అనమాట, ఇట్లుంటే కష్టం రా, ఇట్లా చేయకూడదు కదా, ఇట్లా ఉండకూడదు కదా, నువ్వు ఉన్నట్టు ఉండాలనుకుంటే ఎట్లా అవుతుంది అని. ఐ పుల్డ్ ఆఫ్ 43-44 years విత్ దిస్. సో ఇంకా మళ్ళీ ఇప్పుడు ఎవరి కోసం మారాలండి, ఫర్ హూమ్? ఐ హావెంట్ హార్మ్డ్ మై సెల్ఫ్, ఐ హావెంట్ హార్మ్డ్ ఎనీబడి ఎల్స్. సో మేబీ నాకు రోల్స్ రాకపోవచ్చు, ఇఫ్ ఐఎమ్ డిస్టైన్ టు గెట్, ఇట్ విల్ హ్యాపెన్ అండి. సో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ విత్ ద క్యారెక్టర్స్ ఐఎమ్ డూయింగ్, థ్యాంక్స్ టు OTT platforms, because I do films in Tamil, I do films in Kannada. So I'm happy. I mean, I'm more than happy with the things, the life, the way, what I'm looking at. Going back to the languages that you have already acted in, like Tamil industry కానివ్వండి, కన్నడ ఇండస్ట్రీ కానివ్వండి, తెలుగులో కానివ్వండి, మీకు అన్ని లాంగ్వేజెస్ లో కూడా ఒక మంచి పట్టు ఉంది అనేసి అని విన్నాను. హౌ మెనీ లాంగ్వేజెస్ డు యు నో అండ్ హౌ డు యు నో సో మెనీ లాంగ్వేజెస్? బేసిక్గా తెలుగు మై మదర్ టంగ్ అండి. తమిళ్ నేను అక్కడ చదువుకున్నాను. హిందీ నేను ఐ వాజ్ ఇన్ ఆర్మీనియా, యూరోప్, సో ఐ పిక్డ్ ఇట్ అప్ దేర్. ఆర్మీనియా కంట్రీలో ఉన్నాను కాబట్టి ఆర్మీనియా నేర్చుకున్నాను. మాకు మెడిసిన్ మొత్తం రష్యన్లో ఉండేది కాబట్టి రష్యన్ నేర్చుకున్నాను. దెన్ ఐ వాజ్ వర్కింగ్ ఫర్ కన్నడ ఫిల్మ్స్, సో కన్నడ నేర్చుకున్నానండి. హాస్పిటల్లో వి కమ్యూట్ ఇన్ మలయాళం, సో పార్షియలీ అంటే 50-60% మలయాళం ఐ కెన్ స్పీక్, ఐ అండర్స్టాండ్ ఎవ్రీథింగ్. సో మిగతా అన్ని లాంగ్వేజెస్ రెగ్యులర్గా యాక్ట్ చేస్తాము, చూస్తూ ఉంటాము. తమిళ్లో బికాజ్ ఐ వర్క్ ఫర్ అపోలో చెన్నై ఆల్సో, సో అటు వెళ్తుంటాను, ఇటు వస్తుంటాను, సో తమిళ్లో యాక్ట్ చేస్తుంటాను. సో దట్స్ ఈ లాంగ్వేజెస్ అన్ని కొద్దిగా ఐఎమ్ ఏబుల్ టు కంటిన్యూ స్టిల్. రైట్, వండర్ఫుల్. ఐ హావ్ వెరీ ఫాస్ట్ గ్రాస్పర్ ఆఫ్ లాంగ్వేజెస్ ఆల్సో అయితే మీరు. లుక్స్ లైక్ అండి, లుక్స్ లైక్. అండ్ ఈనాడు మూవీలో మీరు మన కమల్ హాసన్ గారు విశ్వనటుడు, ఆయనతోటి మీరు చేయడం జరిగింది అసలు. సో వాట్ ఈస్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్? అండ్ ఐ హియర్ దట్ ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్, యు ఆర్ ఫ్రమ్ ద స్కూల్ ఆఫ్ కమల్ హాసన్ కైండ్ ఆఫ్ యాక్టింగ్. సో అంటే నాకు అప్పటి వరకు చిన్న చిన్న క్యారెక్టర్స్ చేసేవాడిని. ఐ మీన్ అంటే నాకు యాక్టింగ్ అంటే ఇలా చేయాలి, ఇది ఇలాగనేది నాకు తెలియదు. బట్ మాకు ఈనాడు ముందు ఏమైందంటే ఒక 1 month వీఆర్ సపోజ్ టు టేక్, యాక్చువల్లీ ప్రీ ప్రొడక్షన్ టైం వాళ్ళకి జరుగుతున్నప్పుడు మాకు యూస్ టు హ్యావ్ లైక్ వర్క్ షాప్ అట్ కమల్ సర్స్ ఆఫీస్. సో అందరం కలిసి లంచ్ చేసేవాళ్ళు, మాకు డైలీ స్క్రిప్ట్ రీడింగ్ జరిగేది. సో వీ యూస్ టు రిహర్స్ డైలాగ్స్, ఇది దట్స్ హౌ ఐ అండర్స్టూడ్ అండి. అంటే అప్పటికి కూడా నాకంటే ఓకే, అంటే లైట్ ప్లేస్మెంట్ ఇట్లా, ఓకే ఏ లెన్స్ వేస్తున్నారు, ఎక్కడి వరకు మనం వెళ్ళొచ్చు, ఎక్కడి వరకు, అంటే మన బార్డర్స్ అనేది నాకు అప్పటి వరకు ఇట్లా డ్రా చేసుకోవచ్చు, ఇట్లా చేయాలి అనేది తెలియదండి. సో ఆల్ దోస్ థింగ్స్ ఐ పిక్డ్ ఇట్ అప్ ఫ్రమ్ దెమ్. అండ్ ద కైండ్ ఆఫ్ డెడికేషన్ కమల్ సార్ హ్యాస్ అండి టువర్డ్స్ హిస్ ప్రొఫెషన్, అమేజింగ్ అండి. I mean, I'm a very small fellow to talk about this, but as in you can, whoever are going to watch this, everybody must have seen him, Andy. Yeah, the characters he has done, I mean, he's beyond par, and Valandur, they are onto a different league. But you being able to work with them is such a blessing too. Yes, I was distant from it, that's it. Sorry, Commissioner Soda. So on the same note, Mari Balakrishna garu, Nagarjuna garu and Kamal Hassan garito మీ ఎక్స్పీరియన్స్ తో పాటు పవన్ కళ్యాణ్ గారితో కూడా మీరు అత్తారింటికి దారేదిలో చేయడం జరిగింది. అవునండి. So what is your experiences with it? Working with a star and now a into the politics and everything. What are your? నాకు పెద్ద రిగార్డ్ లేదండి. I mean, because I had known him personally. Probably అంటే as in what human to human perception, I don't carry a great regard for him. I mean,
we know what he is. So I don't want to talk about it. I mean, maybe people would have changed. I also have changed. So నాకు పర్సనల్ గా ఓకే యాజ్ యాక్టర్ గా వర్క్ చేశాను. ఐఎమ్ హ్యాపీ హీ గేవ్ మీ అన్ ఆపర్చునిటీ టు వర్క్ ఇన్ హిస్ ఫిల్మ్. దట్ వాజ్ నైస్. బట్ ఐఎమ్ నాట్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు వర్క్ అగైన్ ఆర్ నార్ ఐఎమ్ ఇంట్రెస్టెడ్. మీరు ఎంత ఎంత ప్రాక్టికల్ గా ఎంత అంటే ట్రూత్ఫుల్ గా మాట్లాడేస్తున్నారంటే నాకు భయం వేస్తుంది. బట్ దట్స్ అమేజింగ్. వావ్. ఓ మై గాడ్. యా, మూమెంట్ ఆఫ్ ఏమంటారు సైలెన్స్ వచ్చేస్తుంది కదా, కొన్ని ఆన్సర్స్ మీవి అలాగ ఉన్నాయన్నమాట. సో అప్రిషియేట్ బీయింగ్ వెరీ ట్రూత్ఫుల్. మాట్లాడుతుంటే కొట్టేస్తున్నావు ఏంటి? ఏం మాడుతున్నారా? అది తన ఇయర్ రింగ్స్ బాగున్నాయి, ఎక్కడ కొందో కనుక్కుందామని. మూవీ పరంగా మీరు ఎంత మిమ్మల్ని మీరు ఒక యాక్టర్ గా ఒక ర్యాంక్ ఇచ్చుకుంటే ఫ్రమ్ 1 to 10, 10 being the highest, how are you going to give? 2. Are you kidding me? Yes, You're sir. such There a is a lot to natural learn, actor. It don't అంటే మీరు నంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ చేయడంతో కాకుండా మీ యాక్టింగ్ టాలెంట్ పరంగా 2 అండి. 2 to 2.5 స్కేల్ చేసుకోవచ్చు. This is still much more to learn అండి for an actor. We are all basic actor. At least I am a very basic actor. అంటే డైరెక్ట్ చెప్పిన డైలాగ్ చెప్పగలుగుతాను. దట్ ఈస్ ఐ మీన్ I tried to put in అంటే but I was blessed అండి. Like I got to do lot of variety characters. Like నాకు I really enjoyed playing actually రవితేజ సార్ తో ఒక మూవీ చేస్తున్నాను, డిస్కో రాజా అని. ఆ రెట్రో క్యారెక్టర్ కోసము I had actually eaten డైరెక్టర్స్ బ్రెయిన్. నేను చెప్పాను సార్ ప్లీజ్ నాకు ఇవ్వండి, లెట్ మీ గివ్ ఇట్ ఏ ట్రై. అది ఓన్లీ నాకు ఆ లుక్ చేయాలి, అది చేయాలి, ఆ రెట్రో ఒక్కసారి లైఫ్ టైం చేయాలి మనం ఆ క్యారెక్టర్ ని దీనికోసం. So these are things which excite me, and things which don't excite you, you don't need to go also. మీరు రవితేజ గారు కూడా మంచి బాండింగ్ ఏమైనా ఉందా? బికాస్ యు బీన్ విత్ యాక్టింగ్ విత్ హిమ్ ఇన్ క్వైట్ a few movies too. బాండింగ్ ఏం లేదండి. I have అంటే he's a very professional actor అండి, very nice, gentle, very అంటే ఇంచుమించు ఈజ్ లైక్ మీ అండి. అంటే లైక్ అంటే సార్ కూడా ఆయన కూడా కొద్ది బాగా అవుట్ స్పోకెన్ పర్సన్. ఆయన స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ ఉంటారు. He doesn't believe in all that. అంటే వాళ్ళందరూ హార్డ్ వర్క్ చేసి పైకి వచ్చిన వాళ్ళు. So I always admire people who are like that. So నాకు అందుకనే when I get an opportunity to work with films like him, working with him, నాకు I enjoy it a lot. వండర్ఫుల్. సో ఇప్పుడున్న మూవీ ఇండస్ట్రీలో కొత్త తరహా సినిమాలు లైక్ ఈ మధ్య కాలంలో వచ్చినటువంటి ఈ నగరానికి ఏమైంది కానివ్వండి, మత్తు వదలరా కానివ్వండి, ఇలాంటివన్నీ ఒక న్యూ ట్రెండ్ ఆఫ్ మూవీస్ ఆర్ కమింగ్ అప్. ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ లేకపోతే విచ్ ఇస్ అ వెరీ నైస్ థింగ్. అంటే ఒక హీరో ఐడలిజం లేకపోతే ఒకరిని వర్షిప్ చేసేది అలాంటిది లేకుండా న్యాచురల్ యాక్టర్స్ ని సక్సెస్ చేసే పదంలో వెళ్తోంది మూవీ ఇండస్ట్రీ. సో ఆర్ యూ గోయింగ్ టు గెట్ ఇన్ టు ద లైన్స్ ఆఫ్ ప్రొడ్యూసింగ్, డైరెక్టింగ్ ఆర్ అట్లీస్ట్ వెంచరింగ్ ఇన్ టు ద న్యూ టైప్ ఆఫ్ మూవీస్? I can place or see myself as of now as an only actor అండి. I can't deal with production. నాకు అంత నాలెడ్జ్ లేదు దానికి. You need a lot of skill అండి, which I don't have. And direction is not a joke అండి. So that you should be immensely talented to do that. I would rate myself becoming an actor is a big thing for me. నా డ్రీమ్ నేను అది చేసుకోగలిగితే పెద్ద థింగ్ అండి. We should not do things అంటే this is my perception once again. We should not do things which we can't అండి. మనకి పక్కన వాళ్ళు ప్రొడక్షన్ చేస్తే డైరెక్షన్ చేస్తే ఈజీ అనిపిస్తూ ఉంటుంది, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. సో ఇప్పుడు నేను యాంజియోగ్రామ్ చేసేటప్పుడు నాకు తెలుసు హౌ డిఫికల్ట్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్. సో అక్కడ పక్కన కూర్చున్న వాళ్ళకి చూసినప్పుడు ఇట్ మైట్ ప్రాబబ్లీ లుక్ వెరీ సింపుల్ టు దెమ్. కరెక్ట్. ట్రూ. సో మరి కొత్త తరహా సినిమాల్లో నటించాలి అంటే కొత్త డైరెక్టర్స్ తో మనం వర్క్ చేయాలి. బికాస్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్, మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ న్యూ డైరెక్టర్స్ ట్రైయింగ్ సమ్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ మూవీస్. సో వాళ్ళతో కూడా మీరు టచ్ లో ఉండాలి అన్న ఆలోచన ఉందా లేదా మీకు? ఆలోచన అంటే యాక్చువల్లీ నౌ ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఫర్ ఎ ఫిల్మ్ అండి. అంటే 7/11 అని తను దిస్ అ హోల్ టీమ్ ఫ్రమ్ ఆస్ట్రేలియా, తెలుగు పీపుల్, దే హావ్ కమ్ హియర్, దే ఆర్ డూయింగ్ ఎ ఫిల్మ్ అండి. సో ఐఎమ్ యాక్చువల్లీ ప్లేయింగ్ ద antagonist for the film. So చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ మూవీ అండి. అంటే I did go, అంటే మాకు ఈ కోవిడ్ లాక్డౌన్ ముందు we were shooting in Tenali. I enjoyed working with them, and I always and I'm looking forward to do films for the next generation.
Correct. That is where you get to do good characters, better characters. That is where you get to work challenging ga cheyochu, and you have a freedom to share your thoughts with the director. So ivanni things will happen when the next generation comes. బాగా టాక్డ్ అబౌట్ మూవీస్ అవుతున్నాయి. అంటే కమర్షియల్లీ ఫ్లిక్స్ లేకపోతే కమర్షియల్ హిట్స్ అని పెద్దగా చెప్పుకోకపోయినా అవి దే ఆర్ వర్త్ టు వాచ్ అన్న ఫీలింగ్ ఆల్రెడీ ఆడియన్స్ లో వస్తుంది. True. I respect. Yes, agreed. అండ్ 24 ఫ్రేమ్స్ తో పాటు అంటే 70 mm స్క్రీన్లతో పాటు బుల్లితెర లేకపోతే ఈ ఇంటర్నెట్ వచ్చిన తర్వాత వెబ్ సిరీస్ కానివ్వండి, షార్ట్ మూవీస్ కానివ్వండి, షార్ట్ ఫిల్మ్స్ కానివ్వండి, ఇవన్నీ చాలా పాపులర్ అయ్యాయి. ఐ మీన్ ఇఫ్ యూ సీ మోస్ట్ ఆఫ్ అస్ హియర్ ఇన్ యుఎస్ వీ జస్ట్ లవ్ టు glance through all the social network sites కానివ్వండి, లేకపోతే యూట్యూబ్ లో కానివ్వండి, ఇవన్నీ చూస్తుంటాం. సో ఆ మీడియాని కూడా మీరు కాంకర్ చేసే ఐడియాస్ ఏమైనా, లేకపోతే టు ఎక్స్ప్లోర్ ఇన్ టు దోస్ మీడియాస్? కాంకర్ చేయడానికి నేను స్టార్ కాదండి. సెకండ్ థింగ్, ఇఫ్ ఐఎమ్ గివెన్ అన్ ఆపర్చునిటీ డెఫినెట్లీ నాకు నచ్చితే డెఫినెట్ గా చేస్తానండి. లైక్ ఐఎమ్ ఇప్పుడు అమెజాన్ కి వీ హీన్ డూయింగ్ అ వెబ్ సిరీస్, శ్రీకాంత్ సార్ మెయిన్ లీడ్ చేస్తున్నారు, అండ్ ఇట్స్ బీన్ డైరెక్టెడ్ బై డైరెక్టర్ శేఖర్ సూరి గారు. చాలా బాగా వస్తుందండి. దిస్ వన్ మోర్ హిందీ. Is it a Telugu series అండి? Because me and my friends are crazy about Amazon Prime and Netflix series. We watch them a lot. That's a Telugu one. There's one more Hindi Telugu one I'm doing for Z5 అండి. అది కూడా we shot for 4-5 days already అయిపోయింది. So that's also very interesting. మార్తాండ్ శంకర్ గారని మార్తాండ్ వెంకటేష్ గారు బ్రదర్ డైరెక్ట్ చేస్తున్నారు. They're coming up fantastically amazing అండి. Very beautiful scripts, amazing scripts. People are going to enjoy next 3-4 years thanks to COVID. అందరూ ఈ లాక్డౌన్ లో people are getting used to these OTT platforms. This is a very good thing, and it is going to be a very bright future for actors, new technicians, challenging directors. వీళ్ళందరికీ it's going to do very good అని my belief. Yes, that's true. అంటే even before the COVID situation was here, at least US లో అయినా లేదా ఇతర దేశాల్లో కూడా, we are so connected to this Amazon Prime, Netflix కానివ్వండి, అన్ని ఇతర వాటిలో వెబ్ సిరీస్. We even glance to the Australian series. అన్ని సిరీస్ చూడడం అన్నది ఎందుకంటే ఒక కనెక్టివిటీ ఉంటుంది స్టోరీకి. True. యా. సో మాకు ఇక్కడ ఇప్పుడు it has become more. యా, మీకేం డిఫరెన్స్ అనిపిస్తుంది ఈ పెద్ద రీల్ కి అండ్ ఈ చిన్న మీడియం కి మీరు చేస్తున్న దాంట్లో? డు యు సీ ఎనీ డిఫరెన్స్ ఇన్ ద వే దట్ దే ఆర్ షూటింగ్ ఆర్ టేకింగ్? ఆరా ఆఫ్ స్టార్ అనేది, ఆ స్టార్ వెయిటింగ్ లో ఇవన్నీ చాలా వరకు మారిపోయాయండి. ఆ స్టార్ తో యాక్ట్ చేయటం అంటే తను వచ్చి డైలాగ్ చెప్పి మనం మన డైలాగ్ చెప్పి అట్లా లేదండి. ఈవెన్ హియర్ యూ గెట్ ఇన్ లాట్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీ టు పర్ఫార్మ్ హౌ యూ వాంట్. అంటే చాలా న్యాచురల్ గా మనం చేయటానికి, ఇది చేయటానికి దిస్ లాట్ ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్ యూ గెట్ అక్కడ. అంటే పెద్ద డూయింగ్ బిగ్ ఫిల్మ్స్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ యూ గెట్ ఎ డైలాగ్ టు టాక్. సో మనము వీ కాంట్ గో బియాండ్ బార్డర్స్. సో ఇవన్నీ ఇష్యూస్ ఉంటాయి. So those are few things which I have seen. And there are times we have done first shot at 7:30 in the morning. So these things, and we are able to finish off scene before lunch. So I mean, work fast ga avutundi. And second thing, output is good, quality bond. You are enjoying your work, and there are no hassles, hurdles. No dialogue itla cheppali. And luckily, and for both the directors whom I am working with, లేదు నువ్వు ఇట్లా ఈ లైన్ వర్డ్ చెప్పాలి అట్లా కాన్సెప్ట్ పోయిందండి. So there is a lot of advancement and a liberty to act like how you want, right? Yes, exactly. చెప్పేటోళ్ళు ఉండాలి, లేకపోతే 6 కోట్ల మంది ఆయన పక్కన ఉన్న ఒంటరోడ్ అయిపోతాడు. You're such a workaholic అని చెప్పేయొచ్చేమో, because రెండిట్లో మీరు మేనేజ్ చేస్తున్నారు, being a doctor and actor అనేసనంటే. Are you venturing into something else new also? Yeah, actually yes, and we are very soon. అంటే actually ఉగాదికి మేము we would have been launched by now. కోవిడ్ వల్ల ఆగాల్సి వచ్చింది. సో నాకు మెడికల్ ప్రొఫెషన్ లో అంటే నాకు ఇది ఎప్పటి నుంచో ఉన్న థాట్ ఉండేదండి. అండ్ ఐ పర్సనలీ కొద్దిగా ఈ హెల్త్ నాలెడ్జ్ కానీ, అంటే ఫాలోయింగ్ ఎ హెల్తీ డైట్, లివింగ్ ఎ హెల్తీ లైఫ్ స్టైల్, ఇది కొద్దిగా ఐ ట్రై టు ప్రిఫర్ బీయింగ్ లైక్ దట్. సో అది చూసి అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్, అండ్ వి కీప్ సీయింగ్ హార్ట్ అటాక్ పేషెంట్స్ యాజ్ యంగ్ యాజ్ 20 years, యాజ్ యంగ్ యాజ్ 22 years. సో దీంట్లో వాట్ ఐ హావ్ సీన్ ఇస్, నాకు ఈ ఐటీ వాళ్ళలో యంగ్ ఐటీ గ్రూప్ కమింగ్ అప్ విత్ మ్యాసివ్ హార్ట్ అటాక్స్,
చూసి హై షుగర్ లెవెల్స్ బీయింగ్ హై. సో కల్ప్రిట్ జనరల్ గా చూస్తే అంటే వాట్ వీఆర్ ఈటింగ్ ఈజ్ రాంగ్. మనం వాట్ వీఆర్ బీన్ ఈటింగ్, హౌ వీఆర్ ఈటింగ్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ రాంగ్ అండి. వీఆర్ డూయింగ్ ఎ క్రైమ్ బై ఈటింగ్ ఆల్ దిస్. సో అప్పటి నుంచే ఈ థాట్ ఉండేది. సో దెన్ వెన్ ఎవర్ ఐ యూస్ టు షూట్ ఇన్ చెన్నై, అక్కడ నాకు ఐ కేమ్ అప్ విత్ 1 or 2 food joints where they sell make food only with millets. Right. So that impressed me a lot. And then అక్కడికి వెళ్ళి ఫుడ్ టేస్ట్ చేసి తిని దెన్ we were actually నేను మా ఫ్రెండ్స్ అండ్ I have a very close group of 7-8 friends అండి. And we are all classmates. So మేము we thought we should do something out of it. అని ఏదో ఒకటి చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు దెన్ why not this అని అనుకున్నాం. So we launched a brand called Millet Marvels. So we'll be hitting Telangana soon. So we would be selling breakfast, lunch and dinner, everything based out of millets only. So different millets on a different day, menus will be different. You would even see a kodo millet dum chicken biryani only. So it is going to be of this kind. Oh, is it like a restaurant, I think? No, it is actually basically it's a food kiosk. So we are going to come up with 4 kiosks in Hyderabad. So one kiosk will be at Jubilee Hills, close to Apollo only. One kiosk will be coming close to Wipro Junction, Kapil Towers. So one kiosk would be coming up with Shilparamam. There's one kiosk close to my place only, where I stay, Upper Junction lo. So we have a central kitchen, and the food will be served live only. So meeku whatever breakfast, dosa, idli, lavanna akkade live ga chesi istaru. So all our this thing is going to be a small kiosk, and 100 to 150 SFT lo kiosks untayi. So we will be selling all this. We will be selling millets. So and we in fact are planning to come with only A2 products. A2 and Mirine untaru. So basically, and we will be taking ghee out of A2 curd nunchi vachedi. So milk product kani curd aina kuda everything will be A2 andi. It's all going to be buffalo atla ante natural. No jersey breed aina milk kani adi packet kani we will not be using. And we would be selling alkaline water. So the trending thing which probably all of you also know. So most of us have been drinking only that. So it's a new concept and we are coming soon, very soon. Wonderful. I mean, very good to hear and want to know more about it too. So, so you will have a central location and then you are splitting it out more like a franchises laga? Exactly, Andy. Exactly. Currently, we are not franchising it out to anyone because we want to test and trial for next 3 to 6 months, Andy. See how the public is going to respond, how the food quality is going to be. So after looking at all these aspects, probably then we have another 3 or 4 places where we think it should be served. So if people like it, take it forward, then definitely yes. Right. Wonderful. I wish you all success for this. Thank you. Thank you. I can't wait to come down and try that out too. No, it's going to be a very tasty. And we have done trials and it's come out very good. Very, very good. In fact, we are not going to make much money out of it. That when we saw the finances or when we were calculating the operation cost and other thing. But at least initially, people should understand what they are doing is wrong. And what we missed, we have to go back to that. These are our roots. So my caption, in fact, pre-launch caption itself was bringing back the ancient food and betamo. So you should see how things go. Wonderful. Everybody is trying to go back to the roots. Meer annatuga. Hopefully, hopefully. Yep. So that was my actually next question too. Ituvanti ventures toti ippudu organic food ki regular food ki kuda organic is pretty expensive and unreachable to the common man. మామూలుగా ఉండే వాళ్ళకి లోవర్ మిడిల్ క్లాసెస్ వీళ్ళందరికీ కొంచెం ఆర్గానిక్ ఫుడ్ తినాలని ఉన్నప్పటికీ అది హెల్తీ అనేది తెలిసినప్పటికీ అది అప్రోచబుల్ ప్రైసెస్ లో ఉండదు. సో మీరు మిల్లెట్స్ ఇవన్నీ తోటి చేస్తున్నప్పుడు ఆబ్వియస్లీ ద ప్రైసెస్ వుడ్ బి హై టు, డోంట్ యూ థింక్ సో? Definitely marginally high untundandi. And millets are usually not organic. They're basically farm fresh andi. So what we are coming up with is all bit expensive, but we are not going to price it very expensive, and we need to survive in the market too. And we need to see how, because it's a startup. So we are the ones who are coming up first in Hyderabad of this kind of thing. There are a couple of millet restaurants in and around. So my concept, what people are coming up is very less. And I mean, it's we have to see and etla untundo anede, and we can't price it high, we can't price it very low. So we are not actually looking at making money on the addition, the initial aspect. If it does good, goes to places, then definitely yes, I will definitely benefit.
we are 5 of us who are investing into this, so we will definitely benefit. But at least initial, the people should realize what they are doing. To all 5 of you, then, to the whole team, a Thank you. very good success to you all. Wishing you all a great success. And it's Thank not just a success for you, because you're bringing back those, అంటే ఆ మంచి ఫుడ్ ని మీరు అందరికి ఇవ్వడం వల్ల వాళ్ళ హెల్త్ ని కూడా ఆలోచనలో వాళ్ళ దృష్టిలో పెట్టుకుని ఇస్తున్నారు. నాట్ లైక్ ఎనీ అదర్ ర్యాండమ్ ఫాస్ట్ ఫుడ్ జాయింట్ లా కాకుండా. సో దట్ ఈస్ రియలీ అప్రిషియబుల్. People should start noticing that, the importance of eating healthy. Hopefully, Andy, I think, but more than anything, and it should be tasty. So people will not eat unless and until it is not tasty. Because I myself, I've been eating millets for the last 3 to 4 years. Even at my place, I think probably most of like my mom is not very happy, because while in convert chaytam, it is very difficult. Andy. Right. They still think eating white rice is a pride, which is not, unfortunately. But looking at you, the way you maintain, you look like in your late 20s or early 30s, Anastha. So obviously the food that you're taking and probably the exercise that you're doing is showing up. Probably it's paying off one day. Yeah, workout is one of my other very essential part of my day. Apart from that, food, whether it is showing it off or not, that God should know. But I'm enjoying it, what I'm doing. Slightly going back to the characters that you played, Kanivandi, meeku negative shades మీద పెద్దగా ఇంట్రెస్ట్ లేదా, లేకపోతే you didn't get an opportunity because with the height and your persona that you carry, don't you think you should try something new? Negative, actually, I've done, and actually in Tamil lo 2-3 chesanu. It didn't work out. Probably movies we should have done better. Probably I would have got a better opportunity. I would, even if it is a transgender character, if I like it, I will do it. I don't have any bounds or anything that ఇది చేయాలి, ఇది చేయకూడదు అని. Even if I love it, I will do it. That's good. Definitely, and there's one more film I just finished shooting, Tamil lo. I played the negative lead, so చూడాలి ఏమవుతుందో. ఇప్పుడు ఇంకోటి కూడా చేస్తున్నాను. 3 movies I'm doing. How you are feeling now? పర్వాలేదు. You feel better? బానే ఉంది. Any spelling in the feet? No. తమిళ ఇండస్ట్రీలో మీరు ఏ యాక్టర్స్ తోటి పనిచేస్తారు ఇంతవరకు, అండ్ మీ ఎక్స్పీరియన్సెస్ విత్ వర్కింగ్ ఇన్ నాన్ తెలుగు ఇండస్ట్రీ? నాన్ తెలుగు అంటే తమిళ్లో వర్క్ చేసింది వీళ్ళ ప్రిడామినెంట్ గా నేను ఎక్కువ వర్క్ చేసింది అజిత్ గారి ఫిల్మ్స్. ఐ హ్యాడ్ గుడ్ టైమ్ అండి. స్టాలిన్ గారితో ఒక మూవీ చేసింది. ఓకే, సంతానం ఐ డిడ్ 1 film. మోర్ ఆర్ లెస్ ఐ థింక్ ప్రాబ్లీ పెద్ద హీరో అంటే నేను అక్కడ ఎక్కువ వర్క్ చేసింది తింతో ఒకటే అండి, అజిత్ గారితో. అది కూడా థ్యాంక్స్ టు ద డైరెక్టర్ అండి, శివ గారి వల్ల చేశాను, డైరెక్టర్ శివ సార్ వల్ల. అండ్ మరి కన్నడలో కానివ్వండి, కన్నడ ప్రాజెక్ట్ చేశాను. నాట్ బిగ్ హీరోస్ అంటే నథింగ్ లైక్, అంటే లైక్ ఇఫ్ లుక్ అట్ కాన్సెప్ట్ స్టోరీస్, పర్ఫార్మెన్సెస్ అంటే తమిళ్ ఈస్ ద బెస్ట్ అండి. టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ పీపుల్ అంటే తెలుగు ఈస్ ద బెస్ట్. అవునా? మన వాళ్ళకు ప్రేమను పంచడం, పెంచడం అన్ని తెలుసు అంటారు. అంటే మనోళ్ళు దే ఆర్ బిట్ సివిలైజ్డ్ అండి, దే అట్లీస్ట్ నో హౌ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ పీపుల్. తమిళ్లో అట్లా ఉండదు, అది ఒకటే. ఐ మీన్ బట్ తమిళ్ దే డూ అమేజింగ్ మూవీస్. ఇట్స్ లైక్ మదర్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఇండస్ట్రీ. హలో, భరత్ గారు, మరి ఫ్యూచర్ గురించి మాట్లాడేస్తున్నాము. మీ ఫ్యూచర్ లో, అంటే మీ సినీ ఇండస్ట్రీ ఫ్యూచర్ లో, వాట్ ఆల్ కెన్ వి ఎక్స్పెక్ట్ కమింగ్ సూన్? I think, and I'm doing one interesting movie, Tamil, Hindi, Jayalalitha Gari biopic. Wow. Kangana Rao. Actually, I'm enjoying doing the film. And manchi director L. Vijay Garani. We shot 2 schedules. I think probably COVID will live in Malli. That was one. That's something very interesting. I'm looking forward to. Can we know what character you're playing? Because that's a huge talked about movie, Kangana Ranathoti. I'm actually playing Tirunau Karsagarani. This is one main politician who traveled with her throughout, who was one who got her back to politics after the downfall. So our character name is Sunano. I mean, we're having good fun working on the film. How is working with Kangana ji? Because she's also known to be very outspoken and speaking to her by her heart and mind. Very professional, and I mean, we had at least, I think I worked 7 or 8 days. Chala professional, and it was nice working. So,
అదర్ దెన్ దిస్ మీ హాబీస్ అండ్ ప్యాషన్స్ మూవీ ఇండస్ట్రీ కాకుండా మీకు ఏదన్నా ఉన్నాయా ప్రత్యేకించి? నథింగ్, దీనికే టైం లేదండి. అంటే అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ అంటే నాకు ఐ లైక్ ట్రావెలింగ్. ట్రావెలింగ్ కాకుండా ఐ లైక్ వర్కింగ్ అవుట్. నాకు వర్కౌట్స్ బాగా ఇష్టం. దట్స్ ఎ బిగ్ స్ట్రెస్ బస్టర్ ఫర్ మీ. ఓకే. అండ్ మీరు ఎడ్యుకేషన్ ఇందాక మీరు చెప్పినట్టు యూ స్టడీడ్ ఇన్ రష్యా అని అన్నారు, రైట్? అవునండి, ఆర్మీనియా. యా. సో మీరు అక్కడెక్కడో చదువుకుని ఇక్కడికి వచ్చేయాలి అనేసిన ఐ మీన్ ఐడియా ఎలా వచ్చింది? ఐ మీన్ హౌ డిడ్ యూ కమ్ బ్యాక్ టు ఇండియా టు గెట్ బ్యాక్ ఇన్ టు యువర్ కెరియర్? గెట్ బ్యాక్ టు ఇండియా ఏంటండి, అక్కడ ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడెప్పుడు ఇండియాకి వెళ్ళిపోదామా అన్న ఆలోచనలోనే ఉండేదండి. ఐ వాజ్ యాక్చువల్లీ నాట్ ఫ్రమ్, అంటే ఫైనాన్షియలీ యూఆర్ నాట్ వెరీ స్ట్రాంగ్ యాక్చువల్లీ. సో మాకు యాక్చువల్లీ మెడిసిన్ కంప్లీట్ చేసి ఇండియాకి వచ్చేదే వాజ్ ఎ బిగ్ థింగ్ ఫర్ మీ దెన్. సో థ్యాంక్ గాడ్, ఐ థింక్ పాపం మా పేరెంట్స్ బాగా సపోర్ట్ చేశారు. సో సమ్హౌ ఆ వెనకాల రాగలిగితే పెద్ద విషయం అనుకునేది. వీఆర్ అట్లీస్ట్ బ్యాక్ డూయింగ్ దిస్ అనేది. దట్స్ వాట్ అందుకనే చెప్తాను. నా లైఫ్ లో నేను డ్రీమ్ చేసిన దాంట్లో ఐఎమ్ వే ఫార్ బియాండ్ వాట్ ఈవెన్ ఐ థాట్ ఆఫ్. నైస్. సో ఇంకోటి అన్యూజువల్ మీ గురించి మేము తెలుసుకున్న విషయం ఏంటంటే యు ఆర్ వెరీ స్పిరిచువల్ అని కూడా. సో స్పెషల్లీ విత్ అ కెరియర్ అండ్ ప్రొఫెషన్ లైక్ డాక్టర్స్, స్పిరిచువల్లీ ఇన్క్లినేషన్ ఉండేది అన్నది కొంచెం అరుదని అంటారు. సో హౌ డిడ్ యూ కనెక్ట్ విత్ దట్ స్పిరిచువాలిటీ? దానికి ఐ షుడ్ బి థ్యాంకింగ్ బడే రవి గారు అని. ఈజ్ గుడ్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ మైన్ అండ్ వెరీ క్లోజ్ ఫ్రెండ్. సో మోస్ట్ ఆఫ్ మై ఇన్సిడెంట్స్ ఇన్ లైఫ్ ఆర్ కనెక్టెడ్ త్రూ హిమ్. సో నేను యాక్చువల్లీ ఆశ్రమం, రమణ మహర్షి గారి ఆశ్రమంకి వెళ్ళటం కానీ ఆల్ దీస్ హ్యాపెండ్ ఇనిషియలీ త్రూ హిమ్. సో ఎప్పుడు వెళ్ళినా ఎప్పుడు ఇయర్లీ ఒకసారి అట్లా వెళ్ళి, ఐ మీన్ దట్ గివ్స్ ఎ లాట్ ఆఫ్ పీస్ టు యూ. సో ఐ నాట్ ఎ వెరీ స్పిరిచువల్ పర్సన్, బట్ ఫర్ మై పర్సనల్ వెల్ బీయింగ్, ఫర్ మై కంఫర్ట్ విచ్ ఐ థింక్ నాకు ఇది కంఫర్ట్ జోన్ నాకు నచ్చుతుంది, ఇట్లా ఉంటే బాగుంటుంది అనుకునేది ఐ డూ ఇట్. నైస్, వెరీ నైస్. సో మీకేమైనా ఫ్యాన్ మూమెంట్స్ మీ దగ్గరకు వచ్చే పేషెంట్స్ దగ్గర నుంచి ఉంటాయా? కామన్ అండి. ఐ మీన్ బికాస్ ఆఫ్టర్ బీయింగ్ ఇన్ ఇండస్ట్రీ ఫర్ 12 years, సో ఇది కామన్ గా అంటూ ఉంటారు పేషెంట్ వాళ్ళ అటెండెంట్స్ వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు. సరే దాంట్లో లైక్ లౌక్యం కామెడీ చాలా మంది ఎంజాయ్ చేస్తారు. ప్రతిరోజు పండగ కామెడీ ఎంజాయ్ చేసిన పేషెంట్స్ మెసేజ్ చేస్తుంటారు. సమ్ టైమ్స్ వెన్ దే ఆర్ వాచింగ్ మూవీ అట్లా స్క్రీన్ షాట్ తీసి పంపిస్తూ ఉంటారు. దే ఎంజాయ్ ఇట్. సో ఇట్స్ ఎ నైస్ థింగ్. ఐ మీన్ ఇట్స్ గుడ్ కదండి, గెట్ ఎ రికగ్నిషన్ అనేది. ఇట్స్ ఎ నైస్ థింగ్ యాక్చువల్లీ. ప్రిస్క్రిప్షన్ తో పాటు డాక్టర్ గారు ప్రిస్క్రిప్షన్ ఇస్తే ఆటోగ్రాఫ్ దాచిపెట్టుకునే పేషెంట్స్ ఉన్నారేమో మరి. ఆటోగ్రాఫ్ లేవు కానీ ఇప్పుడు ఇవాళ రేపు సెల్ఫీ ట్రెండింగ్ కదా. సో సెల్ఫీ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ద క్లినిక్స్ యాక్చువల్లీ. డు యు గెట్ బగ్డ్ అప్ విత్ ఇట్? అంటే హాస్పిటల్స్ లో మీరు బిజీగా ఉన్నప్పుడు కూడా తెలియని వాళ్ళు, అంటే మీ పేషెంట్స్ కాని వాళ్ళు కూడా ఎవరైనా వచ్చి సడన్ గా చూసి డు దే స్టాప్ యూ ఫర్ సెల్ఫీస్ అనా? అక్కడ అట్లాంటి ఆ పాయింట్స్ లో ఇరిటేషన్ ఉండదండి. ఐ మీన్ సీ సంబడి ఆస్కింగ్, యూఆర్ అవుట్ ఆఫ్ సో మెనీ మిలియన్స్ అక్రాస్ ద గ్లోబ్, సంబడి ఈజ్ కమింగ్ అండ్ ఆస్కింగ్ యూ ఫర్ థింగ్ అంటే యూ హ్యావ్ అచీవ్డ్ సంథింగ్ అండి. సో ఆ హానర్ మనం ఎప్పుడు వీ నీడ్ టు అప్రిషియేట్ ఇట్. వాట్ సమ్ టైమ్స్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ ఫోటో తీసుకున్న తర్వాత మీ పేరు ఏదో ఉందండి అని అంటారు. దోస్ థింగ్స్ ఇరిటేట్. సో దే విల్ నాట్ ఈవెన్ నో యువర్ నేమ్. సో ఐ మీన్ దట్స్ నాట్ దేర్ మిస్టేక్ అండి. వాళ్ళకి ఏదో ఎక్కడో చూసింటారు, వస్తారు, అడుగుతారు. బట్ మన పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎలా ఉంటుందంటే పేరు కూడా తెలియదు, ఫోటో తీసుకుంటున్నారు అనిపిస్తుంది. ట్రూ ట్రూ. కానీ ఆ కనెక్షన్ ఒకటి ఉంటుంది. వి హావ్ సీన్ యూ, వి హావ్ నోన్ యూ అన్న కనెక్షన్ తోటి ప్రాబబ్లీ దే డు కమ్. యా. సో ఒక చిన్న ర్యాపిడ్ ఫైర్ ఆడదామా? షూర్ అండి, ప్లీజ్. ఓకే. అండ్ మీరు ఆల్రెడీ ఎలాగూ కొట్టే తెచ్చేలాగా చకామని ఆన్సర్స్ ఇచ్చేస్తున్నారు. సో వెరీ సింపుల్ అండ్ స్వీట్ క్వశ్చన్స్, జస్ట్ వన్ వర్డ్ ఆర్ ఎ సెంటెన్స్ ఆన్సర్స్. ఓకే. షూర్. What comes into your mind when I say these? Family? Mother. Godfather? Ramana Maharshi Bhagwan. Profession? Thank God I'm a doctor. Okay. And you can elaborately speak on this. Food. Your favorite food? Basically, I'm a vegetarian. Not much of preferences for food, but I enjoy anything that is tasty. I eat very less, so I'm okay with anything. Attitude? Depends on how you behave. What irritates you the most in another person? Nothing much, and I mean something when you have a very different attitude, when you try to show your
superiority or attitude towards other human being. That's what. What do you like the most, acting or being a doctor? To be honest, at times I feel acting is difficult in comparison to doing an angioplasty. But both are like, for me, like it's like two eyes and it's not the correct thing. And it's like both are two lives for me. One is heart, other is brain. Atla. Wonderful. So, so that was our very quick rapid fire, which you are really quick to. Short and sweet questions tote pettukunnamo. And I shouldn't say we are coming to the close of this episode ఎందుకంటే మీతో ఇంకా మాట్లాడాలి ఇంకిన్ని విషయాలు మీతో తెలుసుకోవాలి అనే ఉంది. సో వెబ్ సిరీస్ పరంగా లేదా మీ న్యూ మూవీస్ పరంగా వాట్ డు యు వాంట్ టు సే టు ద ఆడియన్స్ దట్ ఆర్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు సీ యు మోర్? Nothing, and you enjoy my work, please do enjoy. And I mean, if you're going to change the channel, I can't help it. We'll not change the channel if you're there, Andy. Yeah. And ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్స్ భరత్ గారు, though we are trying to bring some entertainment, ముందు చెప్పినట్టుగా having a doctor in our celebrity episode like this is such a blessing. కరెంట్ సిచ్యువేషన్స్ కి ఈ COVID-19 వల్ల మీకు తెలిసిందే అసలు చాలా ఒక మహమ్మారి పట్టి పీడిస్తున్నట్టుగా అయిపోతుంది. అండ్ వీ నెవర్ ఎవర్ ఇమాజిన్ డ్రెమ్డ్ that we'll all see these situations in our life. True. So what do you foresee? Asalu dini future enti? Can we get back to normalcy? Can we all come back to gathering and and manam em cheyalantaru? As a doctor, tell us what we should be careful of, and do you see a future where we'll all be normal again? See, if you look at the world actually going back to centuries, so every 100 years, almost inchu 1918 time lo there was a Spanish flu. Dan tarvata we had in India cholera on. So this is that was only epidemic, but coming back to pandemic again, we are seeing one. Definitely, what has come, this will definitely go away. So we will all be together as in time comes. But unfortunately, if we don't learn anything out of it, then we are not fit to live as a human again. We should learn a lot out of it, and if we don't learn out of this, then we are waste. So learn in the sense, predominantly first very foremost important thing, selfishness కొద్దిగా అందరం మనం తగ్గించుకుంటే కొద్దిగా better గా ఉంటుంది, and try and respect other human being. If we can do that a bit, that will be really nice. And I want to learn all these things. ఉండేదంటూ కొద్దిగా ఇంకా చేసి ఇంప్రూవ్ చేసుకుందాం, do something for others. లేదు నాకు ఇప్పుడు ఐ హ్యావ్ 1 కార్, ఇంకొక 2 కార్లు ఉండాలి, ఇంకొక అది కొనాలి, ఇది అంటే ఈ క్రేవింగ్స్ అన్ని ఐ వాంటెడ్ టు గెట్ రిడ్ ఆఫ్. ఇవన్నీ ఉండకూడదు. వాట్ ఎవర్ పాసిబుల్, ట్రై టు హెల్ప్ పీపుల్. ఇఫ్ వీ డూ గుడ్ టు వన్, మేబీ 2 will do good to us. సో ఇవన్నీ ఇఫ్ వీ కెన్ లెర్న్ అండ్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్, ఇట్ విల్ బి ఫ్లయింగ్ కలర్స్ అండి. యాజ్ ఇన్ ఇంకా మనం కరోనా గురించి మాట్లాడాలి అంటే దెర్ ఈస్ నథింగ్ మచ్. మనకంటే ముందు ఇక్కడ మాకైతే ఒక 30 టీవీ ఛానల్ వాళ్ళు ఉతికి వాయిస్తున్నారు. మనం చేయగలిగింది లేనిది స్పెషలిస్ట్ ఎపిడియామాలజిస్ట్ చెప్పలేనిది కూడా వీళ్ళే చెప్పేస్తున్నారు. సో దట్స్ హౌ అప్డేటెడ్ పీపుల్ ఆర్. సో ఈవెన్ ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ ఈవెన్ మా హౌస్ కీపింగ్, మా కమ్యూనిటీ హౌస్ కీపింగ్ అడిగినా కూడా ఈ కెన్ ఎలాబొరేట్లీ టాక్ అబౌట్ ద నెంబర్స్. ఏంటి ఈ రోజు యూఎస్ లో ఎంతమంది చనిపోయారంటే తెలుసా సార్, మీకు అమెరికాలో అట్లా అయింది, ఇక్కడ ఇట్లా ఉంది. దట్ ఈస్ హౌ పీపుల్ ఆర్ అప్డేటెడ్ నౌ అండి. సో do you get into all those at all? అంటే మీకు బోల్డ్ అని వాట్సాప్ మెసేజ్లు లేకపోతే గ్రూప్స్ ఇలాంటివన్నిట్లో వచ్చేటటువంటి మెసేజెస్ ని what do you say? ఎలా మనం దాన్ని ఎదుర్కోవాలి? I try to go through and study and like something into, like if it is informative, I try to grab the information, share it for my friends and my family. I don't usually do give it into other groups or anything. Only for my family, I think it is useful and I share and tell them. What I think is what I understand, I think ఇది కరెక్ట్ అని నేను ఫీల్ అయితే I do it. ఓకే. సో ఇప్పుడు వచ్చినటువంటి కొన్ని మెసేజెస్ లో వేడి నీళ్లు తాగడం కానివ్వండి, సాల్ట్ వాటర్ గార్గిల్ చేయండి అని, అల్లం తినండి, వెల్లుల్లి తినండి, ఇవన్నీ ఫ్రమ్ డాక్టర్స్ పర్స్పెక్టివ్ అది ఎంత కరెక్ట్ అంటారు? అల్లం వెల్లుల్లి ఏమో తెలియదు కానీ అండి, సాల్ట్ వాటర్ గార్గిల్ డెఫినెట్లీ ఇస్ అన్ యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ అండి. I mean, there is nothing harm. Hot water also, gargling, drinking hot water is also nothing wrong. These are all, I don't know whether that's going to kill coronavirus or not, but definitely they are helpful. That can actually trigger infection as an only. It can actually partially probably help you in at least as an anti-inflammatory. Very true, and it was a wonderful chat with you, Bharat Reddy garu, and
being a doctor, being an actor, getting into the business ventures now, and wishing you all the very success. Do you have something to say for our audience now? Nothing much, Andy. Stay healthy, enjoy life. We don't know, so now we are seeing it. We don't know whether we will live tomorrow or not. So live life king size. Awesome. Thank you so much. Thanks for your time. Sure, Andy. Hoping to have I you thank back your on team, your show Andy. again. Tappakunda, Andy, and I actually thank your team. Thanks for the opportunity. Ujjwal ki special thanks. Have a great day. Stay safe, stay healthy, every one of you. Take care. See you soon, Andy. See you soon. Thank Right, you Andy. so much, Bharat Reddy garu. Yeah. Take care and Bye. stay safe. Bye-bye. Sure. అత్యధిక నాణ్యత గల మెరిసే జ్యూల్స్. ప్రతి డైమండ్ మెళకుతో ఎంపిక చేయబడినది. 7 తరాలకు పైగా ఫ్యామిలీ వారసత్వం. డైమండ్ జ్యువెలరీ తయారీదారులు ఇండియా నుండి న్యూ జెర్సీ వరకు జ్యూల్స్ తీసుకొచ్చారు. మాయా ఫైన్ జ్యూల్స్, యువర్ ఫ్యామిలీ జ్యువెలర్. విజిట్ 1315 Oak Tree Road, Islin, New Jersey. Log on to mayafinejewels.com. Getting a mortgage for our dream house was difficult for us. High interest rates and low customer attention was a big hassle. Until our friends introduced us to Lion Mortgage. Customer service is absolutely great at Lion Mortgage. I still remember walking into their office. And it was such an enjoyable experience. They showed us our options, they helped us with our paperwork, our approvals came on time, and interest rates were just as promised. We cannot thank Lion Mortgage enough for making our dreams come true. Lion Mortgage. You dream, we deliver. అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ టు అనదర్ బ్రాండ్ న్యూ ఎపిసోడ్ ఆఫ్ డింగ్ ఎ డాంగ్ సింగ్ ఎ సాంగ్, ద స్పిరిట్ ఆఫ్ మ్యూజిక్. శిశుర్వేత్తి పసుర్వేత్తి వేత్తి గానరసం ఫణిహి అని అంటారండి. అంటే ఏంటంటే పసిపిల్లలు, జంతువులు, ఆఖరికి పాములు కూడా సంగీత రసాన్ని ఆస్వాదిస్తారట. అంత గొప్పది సంగీతం. మరి ఆ సంగీత రసాన్ని ఈ సాయంకాలం మనం కూడా ఆస్వాదిద్దామా? ముందుగా మీ అందరి కోసం నీ స్నేహం చిత్రంలోంచి ఒక బ్యూటిఫుల్ ఉషా గారు ఆలపించిన ఒక బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ నేను ప్రజెంట్ చేయబోతున్నాను. దీనికి సంగీతం కట్టిన వారు ఆర్పి పట్నాయక్ గారు. మీకోసం. చినుకు తడికి చిగురు తొడుగుకోవమ్మా, ఎవరి కనుల చిలిపి కలవు నువ్వమ్మా. మూవలి మనసు పడు పాదమా, ఊహలి ఉలికి పడు కాయమా. హిందోళంలా సాగే అందాల సెలయేరమ్మ, ఆమని మధువనమా, ఆమని మధువనమా. చినుకు తడికి చిగురు తొడుగుకోవమ్మా, ఎవరి కనుల చింతి కలవు నువ్వమ్మా. మన కార్యక్రమంలో ఈరోజు మన కోసం ఎంతో ఆతృతతో పాడడానికి చాలామంది సింగర్స్ వెయిట్ చేస్తున్నారు. మనం మన ఫస్ట్ సింగర్ ఎవరో చూద్దామా? న్యూజెర్సీ నుంచి సుప్రసిద్ధ గాయకులు మనతో పాటు లైన్లో ఉన్నారు. హీజ్ ఆర్ గెస్ట్ సింగర్ ఫర్ టుడే.
రాజీవ్ నేదునూరి గారు. థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఇన్వైటింగ్ మీ. సో న్యూజెర్సీ నుంచి హీజ్ అ సింగర్. చాలా తెలుగు అసోసియేషన్స్ కార్యక్రమాల్లో ఎన్నోసార్లు పాటలు పాడారు. నేను కూడా ఆయనతో కలిసి చాలా ప్రోగ్రామ్స్లో పార్టిసిపేట్ చేశాను. సో హీస్ వెయిటింగ్ ఆన్ ద లైన్ టు సింగ్ అ బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ ఫర్ అస్. మరి చూద్దామా? హాయ్ రాజీవ్ గారు, బాగున్నారా? బాగున్నాం అండి, మీరు ఎలా ఉన్నారు? ఐఎమ్ డూయింగ్ గుడ్, థ్యాంక్ యూ. వెల్కమ్ టు డింగ్ డాంగ్ సింగ్ అ సాంగ్, స్పిరిట్ ఆఫ్ మ్యూజిక్, మన ప్రోగ్రామ్కి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఇన్వైటింగ్. థ్యాంక్స్ ఫర్ బీయింగ్ హియర్. సో ఈరోజు మన ప్రేక్షకుల కోసం ఏం పాట పాడి వినిపించబోతున్నారు? ఒక మంచి క్లాసిక్ సాంగ్ అనుకుంటున్నా అండి. ఎస్పెషలీ మన కీరవాణి గారి అద్భుతమైన కంపోజిషన్ క్షణక్షణం సినిమా నుంచి. ఓ బ్యూటిఫుల్. క్షణక్షణం సినిమా అంటేనే మనల్ని ఎక్కడికో తీసుకెళ్ళిపోతుంది. ఎస్పెషల్లీ ది బ్యూటిఫుల్ శ్రీదేవి గారు గుర్తొచ్చేస్తారు. సో దాంట్లో నుంచి ఏం పాట పాడుతున్నారు? పాట వినండి మరి. ఓకే, సో మన వ్యూవర్స్కి కూడా అదొక సర్ప్రైజ్. జామురాతిరి జాబిలమ్మ జోల పాడనా ఇలా, జోరుగాలిలో జాజి కొమ్మ జారనీయకే కళా, వయారి వాలు కళ్ళలోనా వరాల వెండి పూలవాన, స్వరాల ఊయలుగు వేళ, జామురాతిరి జాబిలమ్మ జోల పాడనా ఇలా. సరాగాలే శృతులుగా కుశలమా అనే స్నేహం పిలువగా, కిలకిల సమీపించే సడులతో ప్రతిపద పదాలేవో పలుకగా, కునుకురాక బుట్ట మరుగులు ఉందని వనం లేచి వద్దకొచ్చి నిద్రపుచ్చని, జామురాతిరి జాబిలమ్మ జోల పాడనా ఇలా. మనసులో భయాలన్నీ మరిచిపో, మగతలో మరో లోకం తెరుచుకో, కలలతో ఉషా తీరం వెతుకుతూ నిదరతో నిషారాని నడిచిపో, చిటికలోన చిక్కబడ్డ కటిక చీకటి కరిగిపోక తప్పదమ్మ ఉదయ కాంతికి, జామురాతిరి జాబిలమ్మ జోల పాడనా ఇలా, జోరుగాలిలో జాజి కొమ్మ జారనీయకే కళా, వయారి వాలు కళ్ళలోనా
తాననాననా, తానే నానా, తాననాననా, ఆహా. వావ్, అద్భుతంగా పాడారు రాజీవ్ గారు యాజ్ ఆల్వేస్. అండ్ ఎన్నో పాత జ్ఞాపకాలన్నీ అందరికీ మన వ్యూయర్స్ కి కూడా తీసుకొచ్చినట్టున్నారు. మనకి ఆ సీతారామయ్య గారి మనవరాలు సినిమాలో పాట కూడా మధ్యలో మధ్యలో కొంచెం కొంచెం గుర్తొస్తూ ఉంటుంది ఆ పాట, ఎస్పెషలీ మధ్యలో ఇంటర్లూడ్ నోట్స్ వింటుంటే. సో బ్యూటిఫుల్ కంపోజిషన్. ఐ నో, ఇట్స్ ఆల్వేస్ అన్ ఎవర్ గ్రీన్ సాంగ్. ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత కూడా మనం ఆ పాటని స్టేజ్ మీద కూడా చాలా మంది పాడుతూ ఉంటారు ఇప్పటికి కూడా చాలా ప్రోగ్రామ్స్లో. సో అంత పాపులారిటీ ఉంది ఆ పాటకి, అండ్ ఇట్ ట్రూలీ డిజర్వ్స్ ఇట్. అండ్ మీరు కూడా చాలా అద్భుతంగా పాడారు. థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్స్ రాజీవ్ గారు. థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు ఎవరు పాడబోతున్నారో, ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేయబోతున్నారో ఆతృతగా ఉంది కదా. మరి మన నెక్స్ట్ కాలర్ ఎవరో చూద్దామా. హలో. హలో అండి. హలో అండి, మీ పేరేంటి? ప్రశాంత్ గారు. ప్రశాంత్ అవుతాం అండి. ఓకే ప్రశాంత్ గారు, మీరు ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు? మన్రో టౌన్షిప్, న్యూ జెర్సీ అండి. ఓకే, మన్రో టౌన్షిప్, న్యూ జెర్సీ నుంచా. చాలా సంతోషం అండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ కాలింగ్ ఇన్ టు అవర్ ప్రోగ్రామ్. మీరు ఏం చేస్తుంటారు ప్రశాంత్ గారు? నేను సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అండి. మర్క్ ఫార్మాస్యూటికల్ కంపెనీకి పనిచేస్తుంటాను. ఓకే, వెరీ నైస్. సో మీకు మ్యూజిక్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ అని తెలుస్తూనే ఉంది, మీరు కాల్ చేశారు కాబట్టి. సో మీరు ఎక్కువగా పాటలు పాడుతుంటారా మరి న్యూ జెర్సీలో? లేదండి, అంత కాదు. యాక్చువల్గా మా ఫ్రెండ్స్ ఒక 7-8 ఫ్యామిలీస్ ఉన్నాయి. సో అప్పుడప్పుడు గ్యాదర్ అయినప్పుడు కెరియోకే పెట్టుకుంటాము. సో అక్కడ పాడుతుంటాను అప్పుడప్పుడు. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ అ ఫన్ కెరియోకే గ్యాంగ్ అన్నమాట. వెరీ నైస్. ప్రొఫెషనల్ సింగర్ బట్ జస్ట్ ఫర్ ఫన్ వి సింగ్. యా, దట్స్ గ్రేట్ అండి. మనకు మనసుకు నచ్చిన పని ఎప్పుడు మనం చేస్తూ ఉండాలి. అండ్ మనకి అదే ఇంట్రెస్ట్ని పంచుకునే ఫ్రెండ్స్, ఫ్యామిలీ ఉంటే దట్స్ ఈవెన్ బెటర్. ఎవ్రీబడి కెన్ హ్యావ్ ఫన్ విత్ మ్యూజిక్. సో దట్స్ అ గ్రేట్ థింగ్. అండ్ సో మా కోసం ఈరోజు మీరు ఏం పాట పాడబోతున్నారు? Hello, welcome everyone. I'm Varsha Singh and I'm here to bring you the brand new Healthline show, which is going to be on TVASIA Telugu channel.
I'm really honored and privileged to be part of this show, as this show is all about community education, healthcare advices, which is coming from the specialists who are practicing it daily. These are the specialists who will bring you what is current treatment plans, what are those healthcare advices that you need to follow to maintain your health and improve the quality of your life. We all know today that social determinants of health are the main reason that we are not able to contain or control the healthcare cost. The rising healthcare cost can be controlled or reduced only through preventative medicine. That means taking care of yourself before the disease starts. So let me introduce you to the guest today, our specialist today, Dr. Pradeep Shah. Dr. Pradeep Shah is a veteran as a practitioner of infectious disease. He has treated many patients as he is in his practice for more than 25 years. He is known for his practice, his expertise. He is valued for his opinion, and his patients can vouch for his treatment. I'm really proud to share that Dr. Pradeep Shah is current president for the medical staff at Hackensack Meridian, JFK University Medical Center. He is also the secretary of API, and he is infectious disease specialist who is serving at more than 2 to 3 hospitals in Central, Jersey, and Union County and Middlesex County. So welcome, Dr. Pradeep Shah. Thank you. Dr. Pradeep Shah is very well known for his opinion for all kinds of infectious disease. And as we all know, today, the entire country, not just entire country, I would say the whole world is fighting with COVID-19. So I'm going to ask Dr. Shah to say a few words because everyone wants to know about COVID-19. Hi, everybody. I'm Dr. Pradeep Shah. As the Varsha, thank you for my introduction. This virus, what is called COVID-19, has been very disaster. It's not only one country. This virus has turned the whole world upside down. I mean, every country has been affected with this. Every person is affected. And let me just go back to what is the COVID-19 virus is. COVID-19 is a part of a called coronavirus. Coronavirus is a well known to medical community. Usually it occurs in winter, and usually it stays in the upper part of respiratory tract. What I mean by that, in the pharynx, in the nose and sinus. But somehow this coronavirus has become what is called mutation. Mutation is when the virus change their genetic structure, and it has become more virulent in the sense that it not only involves upper respiratory, now it goes down into the lungs, where your oxygenation occurs. When you take a deep breath, the oxygen goes into your blood, and where the exchange of the oxygen happens. And that's where it causes the lot of inflammation, and it does not allow the oxygen to go into your blood. Even though you take the oxygen measure, it says 99% sometimes, but the actual contents of the oxygen is low. And that's why you can see the main symptoms of the COVID-19 is a fever, cough, and shortness of breath. When a patient gets shortness of breath, that's a very serious disease. So that is what happened to this COVID-19 virus. As we all know, it started in Wuhan, China, and it spread all over the world. I don't see any country that doesn't have that virus. And another problem with this virus is it's highly contagious. Now, what it means is it spreads like a wildfire. Like usually the flu virus, if somebody has a flu, he may infect 1 or 2 people or maximum 3 people. This virus, if one person is, it can infect up to 50 people if they are in the same room. So the
contagious, is very highly contagious disease. And the other part is there is called the pre-symptomatic disease. What it means is when you acquire the virus and when you get a symptom, it's called pre-symptomatic period. And that time is very highly infectious. So people doesn't know that they have a virus and they start infecting. By the time they realize that the symptom has begun, the person may have not taken precaution, it may have already infected so many people. So this is the story, and that's how it has spread, and this is how, has become the more problem. And the problem because of contagious and the infectiousness of this disease. And that's why we have to take isolation part. Thank you, Dr. Shah. I just wanted to ask you, now that the cases are becoming lesser and lesser in New Jersey, we know that New Jersey and New York both were hit really hard, and we had highest number of patients with COVID infection. Today, when we are looking at the numbers are significantly lower than what we had in April. I think the maximum number of cases in both the states were in April, and in May it started coming down. And now June, things are opening up. And I just wanted to touch on that point. Do we really need to think that the danger is over? And it should be a really important statement because we really do not want to see another peak. Well, we cannot guarantee the peak will happen or not, but yes, we can take precaution. That is the most important. I agree that the numbers has gone down, but if you look at some of the other states where it's rising, like California, actually, in fact, I was looking at the news today, California and Arizona, they had the highest number of the cases today, new. So, yes, this is the disease, I don't think is going anywhere. It little bit die down. If we don't take precaution, it can hit second wave, and we cannot predict when it will happen. So what we can do, yes, we still need to take a precaution. Social distancing is very important. Also, the mask is also important. I know people think that what the mask is going to do, but believe me, it does work. Let me tell you, we had done the study in our hospital, all 17 hospitals, and we tested the doctor who were treating the COVID, and they were taking the precaution. They used to use the personal protection equipment, and only 13% antibody came out positive, and nobody has a PCR antigen, which is active disease, is less than 1%. So what does it show? That the personal protection equipment does work. And we were all frontliner. We used to see the patient in a day, about sometimes 50 to 60 patients in a day, Yeah. And so that is why, I think the mask important, hand washing, if you think that you have gone somewhere or you have touched the surface which may be contaminated, simple soap and water. You don't have to use all this sanitizer. Simple soap and water in 20 seconds, if you wash your hand, it's good enough to prevent the disease, And That's correct. Yeah, that's a really great point, Dr. Shah. And I know that many people who are watching this, they are not healthcare professionals. I just wanted to explain them. If you could little bit elaborate, what does the antibody test mean? And what is the PCR test that you're talking about? And what is the significance of both? Okay, so let's start with the PCR antigen. What it is, see, there are two parts in this. One is you directly test for virus, and that is antigen test or PCR antigen test. The other one is when you exposed to any disease, your body fight back and therefore produce antibody. So that is the antibody test. Now, when you do and when should you not do? Let's go there. The PCR antigen test is the one they do the swab in your nose and on the throat, and they test it out. This is the direct measure of the antigen test, which is
actually virus RNA testing, which is a direct test. Means if it is positive, most likely if you have begun the symptom, that is active disease. Now bear in mind that this PCR antigen test can be positive once you get it up to 3 months, because the virus, those are dead in the body, stays there in the body. So if you do test, RNA will be positive. It doesn't mean you have active disease. So you have to take it in the consideration what time of the disease you are doing, what is the, how many days you had a symptom or not, and will you have any other symptom like fever, cough, shortness of breath, and your oxygen test. So you have to do this test interpreters in the contents of the when you are doing this test. So that is called PCR antigen. And some people had asked me, they had a positive to begin with in the first week of the disease. Second week they were negative, and they did after third or fourth week, and it's positive. It's more likely if you don't have a symptom, it's more likely you are checking is the dead viral RNA, because virus can stay in your mouth, in the nose, in the respiratory tract for up to 3 months. So just test positive does not mean you have active disease. If you have begin the symptom, yes, this is, but if it is positive after 2 weeks, and if you don't have a symptoms, now symptom meaning that whatever symptom you had when you are diseased, and the most common is cough, fever, and shortness of breath. Of course, many people have a nausea, vomiting, diet, abdominal pain. That also is a positive sign, but these are the most common. Also, the smell, you don't have a smell, or you are body pain, you are tired very quickly. Like in the morning you get up and you don't want to get up. That is a sign of a active infection. So those all symptoms, if you don't have, and if you have not taken the antipyretic, meaning the Tylenol, and if you don't have fever, this may be just the dead virus you are testing. So, Dr. Shah, I'm going to ask you a question which may sound funny, but I came across a couple of people and they were very, very anxious, and they were not sure whether do I have coronavirus or not, or do I have this symptom, because people can get anxious about, even if they're feeling a little bit tired, they will say, oh my God, I'm feeling exhaustion, and do I have coronavirus? I have a little bit of cough, do I have coronavirus? So my question is, some of these people I met, they actually started practicing that they would wake up in the morning and they would spray a little bit of perfume on their hand and they would smell it, and that would relieve their anxiety that, okay, I can smell, my sense of smell is intact, so I don't have to worry about coronavirus. So would you say that, is it like 100% that all patients who have coronavirus, they lose sense of smell? No, that is not. That's one of the symptoms. And bear in mind, if you have a sinus or common cold also, you cannot smell. Or people who have a chronic sinus problem, chronic allergy, they don't have a sense. So it's not. I think you have to take in the contents of what are the other symptoms also. The person who, I think in the beginning of the disease, the first sign comes is the smell. You don't have smell. Then your appetite goes down. You feel feverish, cough, and shortness. But it can be taken any order. It's not that always that is the case. Because whatever I have seen, I think the smell is only 30 to 40% people who lose smell. It's not everybody lose the taste. The most important symptoms we have seen is a fever, cough, and shortness. Fever particularly, you take Tylenol, you take Motrin, it doesn't go away. And the frustration or the tiredness we have seen. I have seen the people who cannot get up in the morning after night sleep and everything, still because their body pain, they are so tired and they can't get up. So the symptoms are a lot of varieties of symptoms. When you are in doubt, you can do, if you have never had a disease, you have to use is the antigen test. And antigen test has to be done in proper way. You can't just stick your this swab in your nose and that. You have to go deep into
until you sneeze really. That is the real test that you have done the right way. Not necessarily, but that's where you should do it. Because if you didn't do the proper way, it can be 30% negative, false negative test, you know. So it has to do professionally way. Also, it has to be also there are different types of antigen tests, but most of the tests now is very highly accurate. But if it is done properly, then still there can be 10% false negative. It doesn't mean that you don't have but the most important part, you have to test it out, you know. Thank you so much, Dr. Shah, for talking about what are the symptomatology and what should patients look at their own symptoms before they think that I really have COVID. My question is, they really need to seek care. I know many patients who really get anxious and first thing they think of is going to emergency room. So what is something that they can do at home and they really don't need to go to emergency room? If you can advise them whom to seek first, whom to reach out to first. Okay, so the first one they have to think, if they have any doubt or they don't know whether they have a COVID or not, they should reach out to their primary care physician. But at the same time, if they have a shortness of breath or high fever or cough, I know that they don't all have a pulse oximeter, which is the measurement we do the oxygen on the finger. If they have it, they can check it. If it is less than 90, they need to go to the emergency room right away. But many people don't have it, so that's okay. You know, you don't have to. But I will still advise people to buy that. It's only like $20, $30, but it will be handy when you want to decide. It's called pulse oximeter. Basically, you put it in your finger and you can check your oxygen and pulse. What is the number they should be looking? The pulse ox, which is the oxygen, should be at least above 90. That's number one. And heart rate about 100, less than 100, it should be good. Now, having said that, if you don't have it, but if you feel short of breath, now what I shortness of breath, initially maybe you do routine, whatever you're doing routinely, and you get short of breath. Now, I didn't mean that if you go stare, many people get short of breath, but that's not really shortness of breath. But if you are sitting and if you have a shortness of breath, or you feel unusually short of breath, you know, like you usually do routine work in your home, but you get short of breath, that is the sign, that is dangerous sign that need to go right away to the emergency room. The people who have only mild fever or that they don't have a smell or body pain, they can either call the doctor or they can make appointment and that test it out whether they have a disease or not. After testing out, if they feel okay, except the shortness of breath, then they just home. Now, given that many advice has been done, many medication has come, what we call it a web cure. This is the new term. Meaning people are putting in the computer that this is good medication, you take it. I don't mind doing that, but bear in mind that they did not scientifically prove. Yes, it may help. Vitamin C is another one, vitamin D, people take it, which is good. People drink boiled milk with some masala, they put it inside, you know. And there are many. And I told them this is called web cure, because you read in your email and in the computer and get it there. But so what I'm understanding from your advice is that you really want everyone to contact their primary provider rather than reading too much on media, social media, internet, or word of mouth. Because as per your advice, it is the specialist who would know the most current treatment, and they really need to first reach out to their primary provider. And if they really refer, then they will have to see an infectious disease specialist. So Let me ask you this question again, Dr. Shah.
I know that today we all are observing self-distancing. We are trying to contain and minimize the contact between people, and we are trying to do everything remote. So what's your opinion, what's your advice about setting up a telemedicine appointment for such cases? I believe this telemedicine is very, very helpful, particularly the prevention of the spread of the disease. That is very important. And we are in front line. If we get all sick, then nobody will take care of the patient. So for us is also very important, not for ourselves, but for our patient too, because patient needs us when they come to the hospital. So the question is, telemedicine is very excellent, very excellent. And now we can do televideo. So we can see the patient. Of course, we cannot listen to the lung, though there are some of them had that equipment in the nursing home, where you can listen to the breath sound, listen to the heartbeat. But sometimes by experience, by looking at the patient, we know what the patient need to be hospitalized or no. So by doing the telemedicine or face-to-face, what we call it, it's very important to do that, because you can see the patient, and if you know your patient, you can make out that something is wrong with this patient. Not necessarily COVID, but even something else is going on with the patient, So it is very, very important. The face-to-face is very important, and patient feels that they have seen the doctor, and that is confidence that they get, This is something important that I really wanted our audience to know. We know that number one prevention is self-distancing, hand washing, and wearing mask when you are in public. Basically, you really don't want to have those air-dropped particles getting into your respiratory system. Other than the preventative measure and safe distancing, are there any other chemical or medical agents that you would recommend which will increase their immunity? You mean the patient immunity? Well, yes, there are some of the measures. I believe that exercise is excellent to increase immunity. Now, I want to clarify what is exercise means, okay? I mean, everybody is there. I think basically the public knows that running, jogging is the exercise, but that's not correct. Whatever exercise you can do, I give my patient example. Let's say you are watching TV, like you're watching this video or show on the TV. You can move your hand this way. You want this, your hand, you can move your leg. This is also exercise part of it, okay? And you need to move your body, any parts of the body. It doesn't have to be running, jogging, or anything. But even you can raise your hand like this. Everybody can do. So you imagine that you are watching this show for 30 minutes. And if you do 20 minutes like this, it's a good exercise, okay? And the reason for that is that your body utilizes oxygen, it moves the oxygen, it also utilizes sugar, because sugar is the most dangerous for the virus and the bacteria to grow. And you want to reduce your blood sugar. That's why diabetes people get infection very quickly, and they are with. We didn't talk about the underlying disease, what can cause, but I think I'll leave it to the Pooja. And that's a really great point, Dr. Shah. What I understand from your advice is that you are advising our community members that be physically active no matter what. And especially if people do not know how to start their exercise, what I can do, I think there are a lot of resources. They can always call an exercise specialist. They can take consultation from their gym exercise specialist. And now there are a lot of apps, online apps that they can use. So basically, being physically active is actually preventing any diseases like COVID. And also, I would like you to elaborate the other comorbidities that can increase the risk, which you were about to share with us. Yeah.
So the comorbidity includes underlying any lung disease, which is the worst. Diabetes, blood pressure, heart disease, congestive heart failure, any cancer, or you are on immunotherapy, or for the cancer therapy, all this reduces your immune system. So in other words, your fighting body of infection goes down very tremendous. Particularly diabetes is one, and the underlying lung disease. If you are a smoker, you try to quit smoking because that causes more problem of that also. Control your diabetes, control your blood pressure. If you have a congestive heart failure, make sure that you have no symptoms of congestive heart failure. And all this is very important. But most important part, be active. I don't care, even you walk 10 steps and sit down and then walk 10 steps or do. But active is very important. That boosts your immunity, that brings your blood sugar down, that increases the oxygen in your body, which all help to fight it back, this virus. That's really a great advice, Dr. Shah. And exercising or physical activity, it is said by American Heart Association that more than 30 minutes every day, it reduces the risk for heart disease, it reduces the risk for stroke. Now, additionally, it is going to increase the immunity and reduce the risk for COVID as well. This is such a great information for our community members, and I hope that they really use it in their life daily, like a specialist advice, and it is free from this show. So my final question to you will be, Dr. Shah, what would be your message to all our community members, because you have treated so many patients in this pandemic? And while you are giving your message to our community members, if you can share one patient story that you really specifically remember, and I know that we never disclose any identifying information, but it will give an insight to all our viewers, and this experience will actually give them some insight how to stay healthy and safe in this pandemic till all our vaccines or some degree of treatment is available. Okay, I'm just trying to think which patient should I talk, and yeah, I can talk. See, one of the very prominent person, actually, I don't want to give the name. He's a very good friend of mine, and he calls me and tells me, Dr. Shah, I have a fever for 2 days. So I asked him, did you expose yourself or nothing? Yeah, he said, I went to the New York, for some business party and all that. So I asked him, when was the New York visit you had, and when your symptoms started? So it fit into what usually this virus, when you are exposed to virus, there are 5 days where you don't have symptoms, which is pre-symptom. Then at 5th or 6th day, you start having symptoms. Roughly, this is not everything in hard and fast rule, but roughly, and symptoms. So he fit into that. So I told him right away that, are you having shortness of breath? And he said, yeah, I'm getting little short of breath. And I told him to come right away to the emergency room. I say, you before get delayed, you come to there, because we can do the blood test, we can do the oxygen level and see whether an X-ray. Good enough, he had an X-ray which is bilateral pneumonia, which fit into this. So I told him that most likely you have and you need to get admitted. And the pulse was 90, 91, but it's borderline. And it's a beginning, because I don't know how far he will go there. So we admitted, we started treatment. At that time, we didn't know what to treat, but whatever knowledge available. By the way, whatever I say this episode, it's what we know. It can change. Many things can change. We only know this virus tip of the iceberg. We still don't know the iceberg, how deep it is and what it is. Okay, so whatever I have told you so far is what we know as of today, and many people, we still don't know anything about this virus. So having said that, basically he was admitted. He was in the hospital for a while. Fortunately, he did not get intubated in the machine, but he was sick. The everyday symptom, I cannot breathe. And oxygen was in 90, sometime 85, 88.
He walks, he sit up in the bed, he gets shortness of breath. So make his story short, we treated him, he was almost, I believe, 47 days in the hospital. Then we moved him to the acute care hospital, acute rehab, where he got better and he's home right now. But still, he said that still shortness of breath. So what has happened in this patient is virus is gone, but it has done the damage to the lung, where your oxygenation, when you take a deep breath, oxygen goes into the blood, which we call it alveoli level. It's damaged and the oxygen doesn't go basically main. But he's improving slowly. So the inflammation and damage is improving and he's getting better, but that is the problem. So in short, there are now a lot of medication available, not proven, some of them not proven, that, but the number one is, we call it convalescent plasma. That person who had a disease who recovered, we giving, that's the number one. Then there is a remdesivir, which is antiviral medication. Number 3, hydroxychloroquine. Now they have come out in the England about dexamethasone, which is the steroid to give when the patient is sick enough to give it, to prevent the damage, what is inflammatory reactions, or we call it cytokine storm, all those terms are there, which is used. But I think we are still better prepared than what it hit really. We didn't know what we were facing, what we knew. We knew the virus has come, but we didn't know what it is. And a lot of theory has been put up and everything. And we are still learning. And still nobody has one guideline. And it also depends on how patient present. The patient present with mild symptom, they don't even admit the patient. Patient goes home and because isolate themselves at home. In the hospital, it depends on what stage of the disease they present and we treat accordingly. So thank you so much, Dr. Shah. I think the message that I can summarize from your talk is, number one, do not underestimate this virus. It's not over yet. We really need to be diligent, washing our hands, self-distancing, and we're making sure that our mask, and again, the mask which covers the nose, not which is hanging down just on the lips, correct? Right. And then you also said that early treatment, seek early treatment, which is very important. And your example that you gave about your friend, he was treated early. Even though there was a long stay, he is still improving. So there is a positive in that again. And lastly, you said there are many, many treatments available. So now we are after 3 months, I would say March, April, and May. In June, we are optimistic that if a person reports early, then we have multiple different ways to treat this patient. So there is actually prevention and then treatment, they are all available. And I also understand that there is a lot of research which is underway to find out what is the best possible way to tackle this pandemic. So with this message, I hope this community has had a wonderful session of advice from very specialist in infectious disease. And I believe that this presentation will benefit and it will help them to take care of themselves in a better manner with a better understanding. So I really thank you for your time and your advice and the energy that you showed in this show, Healthline. Thank you very much, Dr. Shah. Thank you very much. Good luck to everybody. Be safe, safety, and social distancing, and wear the mask and hand wash. This is the measure. You have to take care of yourself. Thank you. Thank you so much. Thank you. Boomy Instant Coffee is made with 100% pure coffee beans guaranteed. It tastes and smells like fresh brewed coffee without the weight. Our proprietary low cycle extraction process maximizes the flavor and aroma, making each sip equally delicious.
We're committed to serving you affordable 100% pure coffee with no additives or artificial flavors. Try a cup and join the millions worldwide who enjoy Boomi every day. Getting a mortgage for our dream house was difficult for us. High interest rates and low customer retention was a big hassle. Until our friends introduced us to Lion Mortgage. Customer service is absolutely great at Lion Mortgage. I still remember walking into their office. And it was such an enjoyable experience. They showed us our options, they helped us with our paperwork, our approvals came on time, and interest rates were just as promised. We cannot thank Lion Mortgage enough for making our dreams come true. Lion Mortgage. You dream, we deliver. అత్యధిక నాణ్యత గల మెరిసే జ్యూల్స్. ప్రతి డైమండ్ మెళకువతో ఎంపిక చేయబడినది. 7 తరాలకు పైగా ఫ్యామిలీ వారసత్వం. డైమండ్ జ్యువెలరీ తయారీదారులు ఇండియా నుండి న్యూ జెర్సీ వరకు జ్యూల్స్ తీసుకొచ్చారు. మాయా ఫైన్ జ్యూల్స్, యువర్ ఫ్యామిలీ జ్యువెలర్. Visit 1315 Oak Tree Road, Islin, New Jersey. Log on to mayafinejewels.com. Welcome back to Ding a Dong Sing a Song, the spirit of music. ఒక బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ మనందరి కోసం పాడడానికి సింగర్స్ రెడీగా ఉన్నారు. మరి మీరు రెడీగా ఉన్నారా? ఉన్నారు కదా? ఓకే, మన సింగర్స్ ఎవరో చూద్దామా మరి. హలో హలో అండి. హాయ్. హలో అండి, బాగున్నారా? హాయ్, యా బాగున్నాం. థ్యాంక్ యూ ఫర్ కాలింగ్ ఇన్ టు అవర్ షో. మీ పేర్లేంటి? నా పేరు మాధురి. నా పేరు లావణ్య. మాధురి గారు అండ్ లావణ్య గారు, ఏం పాట పాడబోతున్నారు మీరు? మేము ముకుందా ముకుందా ఫ్రమ్ ది మూవీ దశావతారం. ఓకే, బ్యూటిఫుల్ సాంగ్. ఆల్ ది బెస్ట్ టు యూ.
నీ అవతారాలెన్నెన్నున్న ఆధారం నేనే. వరపడి పట్ట ముడిపడి ఉంట ఏదేమైనా నేనే. మదిలోని ప్రేమ నీదే మాధవుడా. మందార పువ్వే నేను మనువాడరా. ముకుంద ముకుంద కృష్ణ ముకుంద ముకుంద. స్వరంలో తరంగా బృందావనంలో వరంగా. ముకుంద ముకుంద కృష్ణ ముకుంద ముకుంద. స్వరంలో తరంగా బృందావనంలో వరంగా. ముకుంద ముకుంద కృష్ణ ముకుంద ముకుంద. స్వరంలో తరంగా బృందావనంలో వరంగా. వావ్, అద్భుతంగా పాడారండి మీరిద్దరు కలిసి. మీరు అక్క చెల్లెళ్ళా, ఫ్రెండ్సా? నైబర్స్ అంటే క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ అన్నట్టే కదా. సో మీకు కలిసి ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడానికి చాలా టైం దొరుకుతుంది. వెరీ నైస్ అండి, ఇద్దరు చాలా చక్కగా పాడారు. దశావతారం చిత్రంలోంచి ఈ పాట వేటూరి గారు అద్భుతంగా దశావతారాలన్నీ కళ్ళ కట్టినట్టుగా చూపించారు ఈ పాటలో. వెరీ బ్యూటిఫుల్లీ సంగ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ బీయింగ్ ఆన్ అవర్ షో టుడే. Thank you so much for the opportunity. Thank you. మన నెక్స్ట్ సింగర్ ఎవరో చూద్దామా? హలో హలో హాయ్. హాయ్, మీ పేరేంటండి? నా పేరు అన్విత పంచాగ్నుల అండి. అన్విత గారు ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు? నేను షికాగో నుంచి చేస్తున్నాను. షికాగో నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు. ఓకే, మీరు ఏం చేస్తుంటారు అన్విత గారు? నేను సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అండి, ఇక్కడ డౌన్ టౌన్లో పనిచేస్తాను. ఓకే, వెరీ నైస్. సో షికాగో డౌన్ టౌన్ చూడడానికి చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది. ఎంతకాలం నుంచి చాలా బాగుంటుందండి. ఎంతకాలం నుంచి ఉంటున్నారు మీరు అక్కడ షికాగోలో? మేము 10 ఏళ్ళ నుంచి ఉంటున్నామండి. 10 ఏళ్ళ నుంచి ఉంటున్నారా? ఓకే, వెరీ నైస్. సో మీరు అక్కడ షికాగో ప్రోగ్రామ్స్లో పాడుతూ ఉంటారా? యా, పాడుతుంటానండి ఆపర్చునిటీ వచ్చినప్పుడల్లా. ఓకే, వెరీ నైస్ అండి, నైస్ టు నో. సో ఈరోజు మా ప్రేక్షకుల కోసం ఏ పాట పాడబోతున్నారు? నేను సాహసం శ్వాసగా సాగిపో అనే మూవీ నుంచి తాను నేను ఏఆర్ రెహమాన్ గారి కాంపోజిషన్లో పాడబోతున్నానండి. ఓకే, ఇట్స్ బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ అండ్ ఇట్స్ ఒరిజినల్గా మేల్ సింగర్ పాడారు కదా ఈ పాటని? అవునండి, అవునవును. ఓకే, సో మేల్ సింగర్స్ యూజువలీ హయ్యర్ పిచ్లో పాడతారు. సో ఐఎమ్ క్యూరియస్ టు సీ హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు సింగ్ ఇట్. ఐఎమ్ ఎక్సైటెడ్. ఆల్ ది బెస్ట్ అండి. తాను నేను మొయిలు మిన్ను, తాను నేను కలువ కొలను, తాను నేను పైరు చేను, తాను నేను వేరుమాను, శశితానైతే నిసినే నేను, కుసుమం తావి తాను నేను, వెలుగు దివ్వే తెలుగు తీపి, తాను నేను మనసు మేను, దారి నేను తీరం తాను, దారం నేను హారం తాను, దాహం నేను నీరం తాను, కావ్యం నేను సారం తాను, నేను తాను రెప్ప కన్ను వేరై పోని పుడమి మన్ను, నేను తాను రెప్ప కన్ను వేరై పోని పుడమి మన్ను, తాను నేను మొయిలు మిన్ను, తాను నేను కలువ కొలను, తాను నేను గానం గమకం, తాను నేను ప్రాయం తమకం, శశితానైతే నిసినే నేను, కుసుమం తావి తాను నేను, వెలుగు దివ్వే తెలుగు తీపి, తాను నేను మనసు మేను, తాను నేను మొయిలు మిన్ను, తాను నేను కలువ కొలను,
తాను నేను పైరు చేను, తాను నేను మనసు మేను, మనసు మేను, మనసు మేను. వావ్, చాలా బాగా పాడారు అన్విత గారు, సూపర్. మీరు క్లాసికల్ మ్యూజిక్ నేర్చుకున్నారా? నేర్చుకున్నానండి. ఓ, తెలిసిపోతుంది మీరు పాడుతుంటేనే ఆ గమకాలన్నీ చక్కగా పలుకుతున్నాయి. థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. వెరీ నైస్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ బ్రింగింగ్ అస్ సచ్ ఎ బ్యూటిఫుల్ సాంగ్. అండ్ మీరు ఎంతో అద్భుతంగా పాడారు. అనంత శ్రీరామ్ గారు కదా దీనికి లిరిసిస్ట్, అవునండి, ఎంతో అద్భుతంగా రాశారు, అంతే చక్కగా మీరు కూడా పాడారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్విత గారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ద ఆపర్చునిటీ అండి. షూర్, థ్యాంక్ యూ, బాయ్. బాయ్. మీరు మమ్మల్ని కాంటాక్ట్ చేయవలసిన నంబర్ టీవీ ఏషియా తెలుగు, అది మన స్కైప్ ఐడి అండి. సింగ్ అ సాంగ్ at tvasiatelugu.com, అది మన ఈమెయిల్ ఐడి. సో మీరు తప్పకుండా ఈమెయిల్ చేయండి, స్కైప్లో కాల్ చేయండి, మీ వివరాలు మనకు తెలియచేయండి. మీరు కూడా ఇంకొక ఎపిసోడ్లో పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు. సో ఇంకా ఎంతోమంది సింగర్స్ మన కోసం పాడడానికి రెడీగా ఉన్నారు. మరొక ఎపిసోడ్తో మీ ముందుకి త్వరలో వచ్చేస్తాం. అంతవరకు నమస్కారం. Getting a mortgage for our dream house was difficult for us. High interest rates and low customer retention was a big hassle. Until our friends introduced us to Lion Mortgage. Customer service is absolutely great at Lion Mortgage. I still remember walking into their office. And it was such an enjoyable experience. They showed us our options, they helped us with our paperwork, our approvals came on time, and interest rates were just as promised. We cannot thank Lion Mortgage enough for making our dreams come true. Lion Mortgage. You dream, we deliver. అత్యధిక నాణ్యత గల మెరిసే జ్యూల్స్, ప్రతి డైమండ్ మెళకుతో ఎంపిక చేయబడినది. 7 తరాలకు పైగా ఫ్యామిలీ వారసత్వం. డైమండ్ జ్యువెలరీ తయారీదారులు ఇండియా నుండి న్యూ జెర్సీ వరకు జ్యూల్స్ తీసుకొచ్చారు. మాయా ఫైన్ జ్యూల్స్, యువర్ ఫ్యామిలీ జ్యువెలర్. Visit 1315 Oak Tree Road, Islin, New Jersey. Log on to mayafinejewels.com. జామురాతిరి జాబిలమ్మ జోల పాడనా ఇలా. ముకుంద ముకుంద కృష్ణ ముకుంద ముకుంద, స్వరంలో తరంగా బృందావనంలో వరంగా. సామజవర గమన నిన్ను చూసి ఆగగలనా, మనసు మీద వయసుకున్న అదుపు చెప్పతగున. అయ్యో అయ్యో పాదం నేలపై ఆగనన్నది, కస్సు పుస్సు కయ్యాలు ఇంకెంత కాలం, తీపి ముద్దు యుగాలు వేయాలి తాళం. చాంగు బల ఇలాగా నేను ఎలా మారిపోయే చెంగుమని బలేగా. ఈ వేళలో నీవు ఏం చేస్తూ ఉంటావు అనుకుంటూ ఉంటాను ప్రతి నిమిషము నేను. కాని రావ మరలి తల్లి.
నమస్కారం. టీవీ ఏషియా తెలుగులో వారం వారం ప్రసారమయ్యే వంటశాల కార్యక్రమానికి స్వాగతం, సుస్వాగతం. సాధారణంగా అందరూ ఎవరింటికన్నా వెళ్ళారనుకోండి, లివింగ్ రూమ్లో కూర్చుంటారు, బాతాగాని కొడతారు, టీవీలు చూస్తారు, ఎంజాయ్ చేస్తారు. కానీ మేము మీ వంటశాలలోకి వచ్చేయబోతున్నాము. మీ వంటశాలలో వచ్చి మీరు ఏం చేయబోతున్నారు, అది ఎంత అద్భుతంగా ఉంది అని మేము రుచులు చూసి మీకు ఒక కితాబ్ ఇచ్చేయబోతున్నాం. మీ వంటశాలకు రావాలి అనేసనంటే మాకు ఈమెయిల్ రాసేయండి. మీ ఇంటికి మేము, మీ వంటశాలలోకి మేము వచ్చేస్తూ ఉంటాం. మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం, హియర్ ఇస్ ద ఈమెయిల్ ఐడి. నాకైతే ఘుమఘుమలులాడేటటువంటి వాసనలు వచ్చేస్తున్నాయి. మరి ఎవరింట్లో ఉన్నాము, ఎవరి వంటశాలలోకి వచ్చేసాము అని ఆతృతగా ఉందా మీకు కూడా తెలుసుకోవాలని. మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం, మనం ఎవరింటికి వచ్చామో, వాళ్ళు ఏం చేయబోతున్నారు, వారి వంటశాలలోని ఈ ఘుమఘుమలు దేని గురించి అని తెలిసేసుకుందాం. ఇంకేమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా లెట్స్ వెల్కమ్. నమస్కారం లక్ష్మి గారు. నమస్తే అండి. మన ప్రేక్షకులందరి కోసం ఒకసారి మీ ఇంట్రొడక్షన్. నా పేరు పద్మిని ధర్మపురి. నేను ఎడిసన్లో ఉంటాను, న్యూజెర్సీ. వండర్ఫుల్. పద్మిని గారు, మా కోసం మీ వంటశాలలోకి మరి మమ్మల్ని ఆహ్వానించారు. వంటశాలలో మీరు మా కోసం చేసేటటువంటి రుచులు ఏంటి ఈరోజు? ఈరోజు నేను ఒక హెల్దీ స్వీట్ తయారు చేయబోతున్నాను. హెల్దీ స్వీట్ అంటే ఇది అన్ని మిక్స్డ్ నట్స్తోనే. అండ్ ఇంకా దీంట్లో షుగర్ కాకుండా మనం తాటి బెల్లం వాడుతున్నాం. వండర్ఫుల్. మామూలుగా మనం ఏదైనా చెప్పండి, ట్రెడిషన్ ఎలా మారిపోయిందంటే ప్రతిదీ కొత్తది అని ముందుకు వెళ్ళిన వాళ్ళం, మళ్ళీ పాత ట్రెడిషన్, పాత అలవాట్లు అవే కరెక్ట్, మన సైంటిఫికల్లీ కూడా అవే ప్రూవన్ అని అనుకుంటున్నాము. అలాగే మరి పద్మిని గారి ఈరోజు తాటి బెల్లంతో ఓ మంచి అభిరుచి, అంటే ఒక రుచికరమైన స్వీట్ని మన కోసం చూపించబోతున్నారు. దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అండి. కావాల్సిన ఫ్లాక్ సీడ్స్ అండి, అవిసె గింజలు. ఓకే. క్యాష్యూ, కాజు, వాల్నట్స్, బాదాము, ఇవి సెసమి సీడ్స్, నువ్వులు, కొబ్బరి, పల్లీలు. దీంట్లో మిక్స్డ్ పంకిన్ సీడ్స్, వాటర్మిలన్ సీడ్స్, సన్ఫ్లవర్ సీడ్స్, 3 సీడ్స్ మిక్స్డ్ ఉన్నాయి. ఇది యాలకుల పౌడర్, ఇలాచీ పౌడర్. ఇది తాటి బెల్లం. ఓకే. తాటి బెల్లంని నేను వాటర్ వేసి ఫిల్టర్ చేసి పెట్టుకున్నాను అన్నమాట యాక్చువల్గా. ఓకే, మరి స్టార్ట్ చేద్దామా? షూర్ అండి. దీంట్లో మనం నెయ్యి అండి. నెయ్యి, ఇది గీ వచ్చేసి ఆప్షనల్, ఎందుకంటే చాలా మందికి ఇష్టం ఉండదు. మా ఇంట్లో మా పాపకి ఇష్టం ఉండదు, సో నేను చాలా తక్కువ అనమాట వేసేది. ఓకే. సో ఇట్స్ డిపెండ్స్ ఆన్, మనకి ఇష్టం ఉంటే వేసుకోవచ్చు. స్వీట్స్ రుచి వచ్చేదే నెయ్యి వల్ల, సో అది మన ఇష్టం. ఇంట్లో పిల్లల అభిరుచికి తగ్గట్టుగా మనం మార్పులు చేసుకుంటూ పోతున్నామండి. అసలు నిజం చెప్పాలంటే పద్మిని గారు, మా ఇంట్లో పిల్లలకి నట్సే ఇష్టం లేదు, కానీ దిస్ ఇస్ అ వెరీ గుడ్ ఎక్స్పెరిమెంట్. మా అమ్మాయికి నట్స్ అంటే ఇష్టం ఉండదు, అంటే అన్ని నట్స్ తినదు, పర్టికులర్ గా కొన్ని నట్స్ అనే తీసుకుంటుంది. సో అందుకనే నేను ఇలా చేశాను. ఇలా చేస్తే తన తినేసి కనిపించదుగా మరి, ఏ నట్ తింటున్నానని తెలియదు. ఇది పీనట్ ఇష్టం అనుకోండి, పీనట్ అనే చెప్తాను, కోకోనట్ అంటే ఇది అదే అని చెప్పేసి సో తొందరగా తీసేసుకుంటుంది అనమాట. సో తన గురించి ట్రై చేసిన ఎక్స్పెరిమెంట్. వెరీ నైస్. సో ఇవన్నీ నట్స్ వేయించుకోవాలండి. అన్నీ ఒకేసారి వేసుకుని ఒక్కొక్కటి వేయించవచ్చు, అన్నీ వేసుకుని కూడా వేయించవచ్చు అండి. యాక్చువల్గా ఇది నేను కొంచెం లైట్గా రోస్ట్ చేసి పెట్టాను. ఓకే. సో అందుకనే వేయించేసి. ఫ్లాక్ సీడ్స్ కూడా చాలా చాలా హెల్త్ మంచిది అనేసి అంటారు. అండ్ నువ్వులు కూడా. చూస్తున్నారుగా, అన్ని మెజర్మెంట్ ప్రకారం అయితే సుమారుగా అంతా 1 కప్పు నట్స్ వాడుతున్నాం దీంట్లో. ఇక నెయ్యి మీ ఇష్టానుసారం, మీ ఇష్ట ప్రకారం, అంటే మీకు రుచికి అనుగుణంగా మీరు కొద్దిగా కావాలి, ఎక్కువ కావాలి అనుకుంటే ఎక్కువ వేసుకోవచ్చు, లేదు తక్కువగా కావాలి అంటే తక్కువ వేసుకోవచ్చు. ఇవి కొంచెం అంతా రోస్ట్ అయ్యాక దీన్ని కొంచెం చల్లారాక మిక్సీ వేసుకోవాలండి, సన్నగా పౌడర్ లాగా.
ఎంతసేపు మనం ఫ్రై చేయాలంటే మనకి ఏమైనా వాసనలు తెలుస్తాయా? ఎలాగా? లేదు, జస్ట్ అంటే మనకి కొంచెం వాటర్ తను పోయేలాగా అంతే కొంచెం, కానీ ఏమి ఎక్కువ అవసరం లేదు. యాక్చువల్గా సపరేట్గా అంటే ఒకవేళ పచ్చి కొబ్బరి కానీ వేసుకుంటున్నాం అనుకోండి, ఫస్ట్ కొబ్బరి సపరేట్గానే వేయించుకోవాలి. పచ్చి కొబ్బరి కూడా వేయచ్చు? పచ్చి కొబ్బరి వేయించుకోవాలి, మనం దాన్ని రోస్ట్ చేయాలి కొంచెం. ఓకే, ఇప్పుడు మనం వాడింది ఎండు కొబ్బరి అండి, కానీ కావాలి అని అనుకుంటే పచ్చి కొబ్బరి కూడా వాడచ్చు. ఇది పచ్చి కొబ్బరి నేను అంటే లైట్గా రోస్ట్ చేసి పెట్టాను అనమాట. సో అది ఎరుపు రంగులోకి వచ్చేస్తుంది, అంటే కొద్దిగా మనకు బ్రౌనిష్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయ్యింది. మనకు తెలిసిపోతుంది ఫ్లాక్ సీడ్స్ చిట్పట్లాడడం. సో కొంచెం అలా అవ్వగానే మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు. అసలు మీకు మీ కెమెరాకు వాసనలు సువాసనలు వస్తే బాగుంటుంది. మాకు ఇక్కడ అన్ని నట్స్ స్మెల్ చాలా డెలిషియస్గా వచ్చేస్తుంది అప్పుడే. ఇవి ఇప్పుడు వేగిపోయాయండి, ఓకే చేసుకోవచ్చు. యా, సో పద్మిని గారు ఫ్రై చేసాం కదా, ఇది ఫ్రై చేసిన అన్ని నట్స్ అండి. ఓకే, నేను ముందుగానే దీన్ని పౌడర్ చేసి తీసుకొచ్చాను. అన్ని నట్స్ ఎక్కువ బ్లెండ్ చేసి దాన్ని మరీ పౌడర్గా చేయొద్దు, కొంచెం క్రష్ ఉంటే కోర్స్గా ఉంటే ఏంటంటే పిల్లలకి తింటుంటే మధ్య మధ్యలో క్రంచీనెస్ తగులుతూ ఉంటుంది. ఇందాక మనం ఫ్రై చేసినటువంటి అన్ని నట్స్ని బ్లెండ్ చేసేసుకోవాలి. అంత మరీ పొడి పొడిగా మెత్తగా కాకుండా దాన్ని కొంచెం కోర్స్గా చేసుకోవాలంటున్నారు పద్మిని గారు. సో మన నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటండి? నెక్స్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి దీని ప్యాన్లో ఫిల్టర్ చేసి పెట్టుకున్న తాటి బెల్లం వేస్తామండి. ఇంత నట్స్కి మనం ఎంత తాటి బెల్లం? ఇది అంటే స్వీట్ని తగ్గట్టు అండి. మా కిడ్స్ ఎక్కువ స్వీట్ తినరు కాబట్టి సో నేను ఈక్వల్ క్వాంటిటీ 1 కప్ వేసుకున్నాం కాబట్టి ఇది కూడా 1 కప్ లాగా తీసుకున్నాను. కొంతమంది స్వీట్ ఎక్కువ ఇష్టపడతారు, సో వాళ్ళు కొంచెం ఎక్కువ యాడ్ చేస్తారు. ఎందుకంటే తాటి బెల్లం ఉండేదే కొంచెం తీపి తక్కువగా ఉంటుంది, మన షుగర్ లాగా స్వీట్ ఎక్కువగా ఉండదు. సో అందుకే ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ అన్నమాట. సో ఈ తాటి బెల్లం పాకం ఎలా రావాలండి? ఒక తీగ పాకం లాగానే ఎలా రావాలి? ఇది తాటి బెల్లంకి మనకు పాకం అవసరం లేదండి. ఏంటి అంటే అది కొంచెం మరిగేటప్పుడు మనం కొంచెం ఇలాచీ పౌడర్ వేసేసుకొని దాంట్లోనే మనం కోర్స్గా కట్ చేసుకున్న నట్స్ది ఇది వేసేసేయచ్చు అనమాట. ఓకే, అండ్ మనం కలుపుతూ ఉండాలి. మనకు ఆ థిక్నెస్ కొంచెం లడ్డు కట్టే అంత థిక్నెస్ అనిపించినప్పుడు ఆఫ్ చేసేసుకోవచ్చు. ఓకే, ముందే పొడి చేసి పెట్టుకున్నటువంటి ఇలాచీ పౌడర్ వేస్తున్నారు. మిక్స్ చేయమంటారా? మిక్స్ చేస్తాం. మంచి హెల్తీ రెసిపీ అండి. మామూలుగా స్వీట్స్లో హెల్తీ అనేసి అంటే మనకు చాలా అరుదుగా దొరుకుతుంటాయి అలాంటివి. మిక్స్డ్ నట్స్, ముఖ్యంగా పిల్లలు నాకు జీడిపప్పు వద్దు బాదం పప్పు వద్దు అనేసి అని అంటూ ఉంటారు. వాళ్ళకు కనిపించకుండా వాళ్ళకు తెలియకుండా వాళ్ళకి ఇచ్చేటటువంటి ఓ మంచి ప్రోటీన్, అసలు మనకు ఈ నట్స్లో ఉన్నంత ప్రోటీన్ ఎక్కడా ఉండదు. సో ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ థింగ్ టు డూ. అండ్ అందులోనూ మనం తాటి బెల్లంతో చేస్తున్నాము, మరింత హెల్తీ చేస్తున్నాం దీన్ని. ఎంతసేపు ఇలా వేయించాలి? కొంచెం థిక్నెస్ అంటే మనకి కొంచెం లడ్డు కట్టంత థిక్నెస్ వచ్చేస్తుందండి కొంచెం సేపుకి. ఇక తర్వాత మనం ఏం మళ్ళీ నెయ్యి వేయడం కానీ అలాంటివి అవసరం ఉండదు. యాక్చువల్గా మనం కొబ్బరి అదంతా వేసాం కాబట్టి కొబ్బరిలోనే కొంచెం ఆయిలీనెస్ అదంతా ఉంటుంది, సో మనకి ఇంకా ఎక్కువ అవసరం ఉంటుంది. అండ్ ఇది లడ్డూలు కూడా కొంచెం చల్లారాక ఈజీగా కట్టచ్చండి. అది ఇప్పుడు మనం చక్కెర పాకంతో చేసామంటే ఇమీడియట్గా కట్టాలి, లేకపోతే గట్టిగా అయిపోతుంది. ఇది అలా కాదు, పెడతాము. ఇది అలా అవసరం లేదు, మనకి మెల్లిగా కొంచెం చల్లారాక ఈజీగా చేసేసుకోవచ్చు. మంచి స్నాక్ అండి పిల్లలకి. అసలు స్కూల్కి మనం ఆలోచిస్తూ ఉంటాము వీళ్ళకి ఏం మంచి స్నాక్ పెట్టాలి. అస్తమానం చిప్స్ అని చీతోస్ అని అలాంటివన్నీ పెడితే అన్హెల్తీ అయిపోతుంది. సో ఇట్స్ అ వెరీ హెల్తీ స్నాక్ ఫర్ ద కిడ్స్ టు టేక్ టు స్కూల్ అండ్ ఆఫీసెస్కి కూడా, ఎందుకంటే ఎనర్జీ బార్ లాగా. అండ్ మా వారికి కూడా తిన్నాక ఏదన్నా తీపి తినాలన్నమాట కనీసం. సో ఇప్పుడు హెల్త్ కాన్షియస్ ఎక్కువ అయిపోయింది. సో దాని గురించి అది ఇది తిన్నా ఏమీ అనిపించదు. సో ఇది అయిపోయిందండి, థిక్నెస్ వచ్చేసింది, చాలా తొందరగా వచ్చేస్తుంది. ఓకే, సో ఇంకా మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని ఇది మరి చల్లారే వరకు 2 ప్రశ్నలు అడుగుతాను మిమ్మల్ని పద్మిని గారు. ఎన్నేళ్లుగా మీరు ఇక్కడ ఉంటున్నారు? యుఎస్లో, ఎడిసన్లో?
యా మేము వచ్చేసి 15 years అయిందండి. యా మా పాప 2 months ఉన్నప్పుడు బేబీ లాగా షీ బోర్న్ ఇన్ ఇండియాలో పుట్టింది అనమాట. అక్కడి నుంచి తీసుకొని వచ్చాను. ఓకే, ఎలా అనిపిస్తుంది? ముఖ్యంగా మనకు వంటల్లో కానివ్వండి, అమ్మలు చేస్తారు, అత్తమ్మ వాళ్ళు చేస్తారు, ఇలాంటివన్నీ మన ఇళ్లలో చేసుకోవడం అరుదు. అక్కడ అందరు ఎవరో చేసి పెట్టేసే వాళ్ళే ఉంటారు. మరి ఎలా అనిపిస్తుంది అన్ని మనం చేసుకోవాలి? నాకు యూజువల్గా కొంచెం కుకింగ్ అంటే బాగా ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువ. సో అందుకని ట్రై చేస్తూ ఉంటాను. ఏదన్నా ఒకటి టీవీలో చూసానన్నా కానీ ట్రై చేస్తాను. అదే, సో హోప్ఫుల్లీ నేను చేసింది కూడా ఎవరైనా ట్రై చేస్తారు. అందుకేగా మీ వంటశాలలోకి వచ్చాం. మరి మీరు ఎలా చేస్తారు, ఏం చేస్తారు, అది మేము రుచి చూసి చెప్పిన తర్వాత మన ప్రేక్షకులందరూ కూడా వాళ్ళ వంటశాలలోకి తీసుకెళ్తారు. సో మెయిన్గా ఏంటి అంటే ట్రై చేస్తాను అనమాట. హెల్దీ ఏదైనా హెల్దీ ఉందా దీంట్లో, సో హెల్దీ ఉందంటే సరే ఇంప్లిమెంట్ చేద్దాం, ట్రై చేద్దాం, కిడ్స్కి నచ్చుతుందా అని వాళ్ళకి నచ్చే విధంలో ట్రై చేస్తూ ఉంటాను. సంథింగ్ హెల్దీ వెళ్ళాలి అని. ఇది మీరు ఎక్కడ నేర్చుకున్నారు మరి ఈ రెసిపీని? ఇది నేను ట్రై చేసింది అంతే. ఎందుకంటే మా అమ్మాయికి నట్స్ చెప్పాను కదా, నట్స్ అంటే ఇష్టం ఉండదు. సో ప్రతి దాంట్లో నట్స్ పక్కకు పెట్టేస్తూ ఉంటుంది. సో ఏదన్నా వేలో వెళ్ళాలి కదా అని చెప్పేసి ట్రై చేశాను. సో టోటలీ కొత్త వంటకం అండి. టోటలీ మన ఏ ఎనర్జీ బార్లు అనేసి అని కొంటూ ఉంటాము. పద్మిని గారు అలా కాకుండా స్వతహాగా ఇంట్లోనే ఒక ఎనర్జీ బాల్ని క్రియేట్ చేశారు. సో చల్లారినట్టుంది. ఇది చల్లారింది. మరి పద్మిని గారు నేను కలిసి లడ్డూల్ని అంటే ఈ ఎనర్జీ బాల్స్ని మనం రెడీ చేసే లోపల ఓ చిన్న బ్రేక్. Getting a mortgage for our dream house was difficult for us. High interest rates and low customer attention was a big hassle. Until our friends introduced us to Lion Mortgage. Customer service is absolutely great at Lion Mortgage. I still remember walking into their office. And it was such an enjoyable experience. They showed us our options, they helped us with our paperwork, our approvals came on time, and interest rates were just as promised. We cannot thank Lion Mortgage enough for making our dreams come true. Lion Mortgage. You dream, we deliver. అత్యధిక నాణ్యత గల మెరిసే జ్యూల్స్. ప్రతి డైమండ్ మెళకుతో ఎంపిక చేయబడినది. 7 తరాలకు పైగా ఫ్యామిలీ వారసత్వం. డైమండ్ జ్యువెలరీ తయారీదారులు ఇండియా నుండి న్యూ జెర్సీ వరకు జ్యూల్స్ తీసుకొచ్చారు. మాయా ఫైన్ జ్యూల్స్, యువర్ ఫ్యామిలీ జ్యువెలర్. Visit 1315 Oak Tree Road, Islin, New Jersey. Log on to mayafinejewels.com. వెల్కమ్ బ్యాక్ ఆఫ్టర్ ద షార్ట్ బ్రేక్. మరి మేమెంత ఎగ్జైటెడ్గా ఉన్నామో ఈ తాటి బెల్లంతో చేసినటువంటి నట్స్ లడ్డు తినడానికి మీరు కూడా అంతే ఎగ్జైటెడ్గా ఉన్నారా? మరి ఇంతవరకు చల్లారినట్టుంది పద్మిని గారు. యా అండి, చల్లారింది. మనకి రెడీగా ఉంది. లడ్డూలు చేయటమే. చూడండి, నెయ్యి పెట్టుకోవాలి అవసరం లేదండి. ఆల్రెడీ దీంట్లో నెయ్యి వేసాం కాబట్టి మనం ఇంకా అంతే చాలు, అవసరం లేదు. దీంతో చూడండి ఎంత థిక్నెస్, ఈజీగా లడ్డూలు అయిపోతాయి మనకి. సూపర్. చూసారా ఏ మాత్రం కష్టం లేకుండా ఉందండి. మామూలుగా మనం లడ్డూలు అంటే ఎక్కడ విడిపోతుంది, ఎక్కడ రాలిపోతూ ఉంటాయి చేసేటప్పుడు, కట్టేటప్పుడు అని అనుకుంటూ ఉంటాం. చాలా సునాయాసంగా పిల్లల చేతికి ఇచ్చినా కూడా చేసేస్తారు. యా, మా అబ్బాయి వస్తాడు ఊరికి, మమ్మీ నేను బాల్స్ చేస్తాను సో ఇలా అండి, ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. మీరు ఒకసారి ట్రై చేయండి.
మళ్ళీ మళ్ళీ ఇంట్లో మీరే చేసుకుంటారు. మీ పిల్లలు మళ్ళీ మళ్ళీ చేయమని అడుగుతారు. బ్రహ్మాండంగా వచ్చేసాయి. దీన్ని ఇలా కొంచెం నట్స్ తో గార్నిష్ చేసుకొని సూపర్. ఇదిగోండి నట్స్ లడ్డు విత్ తాటి బెల్లం. పద్మిని గారి వంటశాలలో ఈరోజు మనం నేర్చుకున్నటువంటి నట్స్ లడ్డు విత్ తాటి బెల్లం. మరి ఎక్కడున్నాయి నట్స్ అనేసి అంటే ఓ చిన్న డెకరేషన్గా కూడా మీకు గార్నిషింగ్ చేసేసారు. కానీ ఉన్న రుచి అంతా, ఉన్న ఎనర్జీ అంతా అండ్ ఉన్న హెల్త్ అంతా మీకు ఈ లడ్డూల్లో ఉందండి. మరి ట్రై చేసేద్దామా? చూడండి. వావ్, మీరు ట్రై చేయండి, బ్రహ్మాండంగా ఉంది. చాలా బాగుందండి. ఇట్స్ రియలీ 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 లవ్లీ. ఎక్కువ పాకంలో ఉన్నట్లేదు, చాలా తీపిగా ఉంది అని అనిపించట్లేదు. పర్ఫెక్ట్ తీపి అండ్ ఆ క్రంచీనెస్ కూడా చాలా బాగుంది. మీరు అన్నట్టు కోర్స్గా చేయాలి అని అన్నారు, కోర్స్గా చేసినందుకు క్రంచీనెస్ కూడా చాలా బాగుంది. నట్స్ లడ్డు విత్ తాటి బెల్లం ఈ రెసిపీని చేయడానికి మీకు కావాల్సిన పదార్థాలు: ఫ్లాక్ సీడ్స్ అండి, అవిసె గింజలు, ఓకే, క్యాష్యూ, కాజు, వాల్నట్స్, బాదాము, ఇవి సెసమి సీడ్స్, నువ్వులు, కొబ్బరి, పల్లీలు, దీంట్లో మిక్స్డ్ పంకిన్ సీడ్స్, వాటర్ మిలన్ సీడ్స్, సన్ఫ్లవర్ సీడ్స్, 3 సీడ్స్ మిక్స్డ్ ఉన్నాయి. ఇది యాలకుల పౌడర్, ఇలాచీ పౌడర్, ఇది తాటి బెల్లం. ఓకే, తాటి బెల్లంని నేను వాటర్ వేసి ఫిల్టర్ చేసి పెట్టుకున్నాను అన్నమాట యాక్చువల్గా. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ పద్మిని గారు. మంచి రుచికరమైన హెల్తీ స్వీట్ ని మా కోసం ఈరోజు చూపించినందుకు థ్యాంక్ యూ అండి. నన్ను పిలిచి షో చేయమన్నందుకు ఐఎమ్ వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ దట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ ఇప్పట్లో ఆపట్లేదు మనం. నెక్స్ట్ ఇంకో ఐటమ్ కూడా మనకు పద్మిని గారు చూపిస్తున్నారు. మరి ఆ నెక్స్ట్ ఐటమ్ కి మనం రెడీ చేసుకునే లోపల యూ టేక్ ఎ షార్ట్ బ్రేక్. Getting a mortgage for our dream house was difficult for us. High interest rates and low customer attention was a big hassle. Until our friends introduced us to Lion Mortgage. Customer service is absolutely great at Lion Mortgage. I still remember walking into their office. And it was such an enjoyable experience. They showed us our options, they helped us with our paperwork, our approvals came on time, and interest rates were just as promised. We cannot thank Lion Mortgage enough for making our dreams come true. Lion Mortgage. You dream, we deliver. అత్యధిక నాణ్యత గల మెరిసే జ్యూల్స్. ప్రతి డైమండ్ మెళకుతో ఎంపిక చేయబడినది. 7 తరాలకు పైగా ఫ్యామిలీ వారసత్వం. డైమండ్ జ్యువెలరీ తయారీదారులు ఇండియా నుండి న్యూ జెర్సీ వరకు జ్యూల్స్ తీసుకొచ్చారు. మాయా ఫైన్ జ్యూల్స్, యువర్ ఫ్యామిలీ జ్యువెలర్. Visit 1315 Oak Tree Road, Islin, New Jersey. Log on to mayafinejewels.com. ఓ చిన్న విరామం తర్వాత పునఃస్వాగతం మన వంటశాలలోకి. మరి ఇప్పుడు ఈ నెక్స్ట్ సెగ్మెంట్లో మనం తినబోయేది, మనం రుచి చూడబోయేది ఏంటో తెలుసుకుందామా పద్మిని గారు? మరి నెక్స్ట్ ఐటమ్ ఏం చూపించబోతున్నారు మాకు? నేను కొర్రలతో ఉప్మా చేయడానికి చూపిస్తున్నాను. కొర్రలతో ఉప్మా? బాబాయ్, అసలు కొత్త కొత్త ఐటమ్స్ అన్ని నేర్చుకుంటున్నామండి ఈరోజు. చెప్పండి, దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటి? మనకు కావాల్సింది కొర్రలు, పల్లి నూనె, గానుగ పల్లి నూనె, ఇది మిర్చి, కరివేపాకు, కొత్తిమీర, ఆనియన్స్, ఉప్పు మనకి, క్యారెట్ తురుము, సొరకాయ తురుము. నేను ఈ కొర్రలని 10 గంటలు నానబెట్టేసి ఆరబెట్టి దాన్ని పౌడర్ చేసి పెట్టుకున్నాను. సో కొర్రలని 10 గంటల వరకు నానబెట్టారు అంటే ముందు రోజు రాత్రి నానబెట్టారు. నానబెట్టి మర్నాడు దాన్ని ఒక క్లాత్ పైన ఆరబెట్టాలి.
ఓకే, అంటే ఎండకు అవసరం లేదు. ఎండకు అవసరం లేదు, మనకి ఇక్కడ ఎండ రావడమే అప్పుడప్పుడు. అయినా ఇది ఎండకు పెడితే మళ్ళీ దాన్ని ప్రోటీన్స్ నాకు పోయినట్టు అనిపిస్తుంది. సో నేను మోస్ట్లీ ఎండకు పెట్టను. సో ఇంట్లోనే ఆరపెట్టేసి దాన్ని ఆరిన తర్వాత పౌడర్ చేశాను. చూస్తుంటే హార్లిక్స్ గుర్తొస్తుంది కలర్ ఇది. సో చక్కగా సన్నటి పౌడర్ లాగా చేసేసారు. సో ఇప్పుడు మరి ఎలా స్టార్ట్ చేయబోతున్నాం వంటని? ముందు మనము ఈ కొర్రలది పౌడర్ ఏదైతే బ్లెండ్ చేసుకున్నామో దాంట్లో 4 స్పూన్లు అంటే మనకి కావాల్సినంత ఓకే చేసుకుని, ఇది మీరు స్టోర్ కూడా చేసి పెడతారా ఇలా చేసేసి? మనం దీన్ని యాక్చువల్గా కలిపేశాక స్టీమ్ చేస్తాం అనమాట, ఇడ్లీ ప్యాన్ లో పెట్టేసి. సో స్టీమ్ చేసినప్పుడు పెట్టుకోవచ్చు, అలాగే పెట్టుకొని ఒక 2-3 డేస్ వరకు పిల్లలు బాగా కొంచెం ఇష్టంగా తింటారనమాట. అంటే ఒక వెజిటేబుల్ తినమంటే అంత వెజిటేబుల్ తినడం కష్టము, కానీ ఇలా అయితే బాగా ఇష్టంగా తింటారు. బాగా సొరకాయ క్యారెట్ వేసేసారు. అవునండి, అందుకే దీన్ని మనం ఇంకోలాగా కొర్రల సొరకాయ ఉప్మా కూడా అనొచ్చు. కొర్రల సొరకాయ ఉప్మా బాగుంది. దీంట్లో కొంచెం మనం పసుపు కూడా వేసుకోవచ్చండి, కలర్ కావాలి అంటే. లేదు అంటే అలాగే ఆప్షనల్, అది అందరికీ ఇష్టం ఉండదు. కొంతమందికి ఎల్లోగా ఇష్టం, కొంతమందికి ఇష్టం కదా. సో కొంచెం జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్, అది కూడా ఆప్షనలే, మనం టేస్ట్కి తగ్గట్టు అనమాట. అంటే ఇప్పుడు దీంట్లో జింజర్ ముక్కలు కట్ చేసేసాం అనుకోండి, ఉప్మాలో వేస్తాం, అలా వేసాం అనుకోండి పిల్లలు తినరు అంత ఇష్టం. మనకి వేరే సపరేట్ గా నీళ్లు కలపాల్సిన అవసరం ఉండదండి, సొరకాయలో ఉంటాయి కాబట్టి. యాక్చువల్ గా అమ్మ వాళ్ళు వచ్చేసి ఓన్లీ సొరకాయ వేసేవాళ్ళు. నేను కొంచెం క్యారెట్ వేస్తే కలర్ అండ్ అపియరెన్స్ కూడా బాగుంటుంది కదా అని క్యారెట్ యాడ్ చేస్తాను. అమ్మ వాళ్ళు అనేసి అన్నారు, అప్పటి నుంచి అప్పటి నుంచి వస్తుందండి. వావ్, అసలు ఈ మధ్య కాలంలో కొంచెం కొర్రలు ఇవన్నీ కొంచెం ఫేమస్ అయిపోతున్నాయి. వెరీ నైస్. కానీ అప్పట్లోనే ఇలాంటి సొరకాయ కొర్రలు ఉప్మా చేశారు అనేసి అంటే గుడ్. అంటే ఇప్పుడు అంతా హెల్త్ పర్పస్ గా హెల్తీగా అయిపోయారు కాబట్టి, సో మిల్లెట్స్ మంచిది అని చెప్పేసి చేస్తూ ఉన్నాను. దీన్ని ఇలాగే అండి ఉండలుగా కట్టేసి మనం స్టీమ్ చేసేసుకోవచ్చు. దాన్ని స్టీమ్ చేయాలి. ఎలా స్టీమ్ చేయాలంటారు? ఇడ్లీ ప్యాన్ లోనే మామూలుగా ఇడ్లీలు ఎలా పెడతామో అలాగే ఇడ్లీ ప్యాన్ లో స్టీమ్ చేసేసుకోవచ్చు డైరెక్ట్. ఓకే, మరి ఇది పొడి పొడిగా ఉంది కదా? లేదండి, మీకు వాటర్ వచ్చేస్తుంది, ముద్దలాగా తయారైపోయింది. సో దీన్ని మనం ఇడ్లీ పాత్రలో స్టీమ్ చేసుకోవాలి. ఎంతసేపు స్టీమ్ అవ్వాలి? ఇది మామూలుగా మనకి ఇడ్లీలు ఎంతసేపు పెట్టుకుంటామో అంతసేపు పెట్టుకుంటే చెక్ చేసుకుంటూ ఉండొచ్చు. చెక్ చేసుకుని అంతే. మామూలుగా ఇడ్లీ మనం 15-20 minutes అలా పెడతాం కదా, అలాగే చాలు, ఏమీ అవసరం లేదు. ఓకే, మరి నేను స్టవ్ ఆన్ చేసేసాను. ఇడ్లీ లాగా తయారు చేసుకుని చేతితోటి ఇడ్లీ పాత్రలో స్టీమ్ చేస్తున్నాను. ఒక 15 నిమిషాలు అంటారా? 15 minutes పెడితే చాలు. మరి మీ పిల్లల గురించి చెప్పలేదు మాకు. మా పెద్ద పాప వచ్చేసి 14 years, మా బాబు వచ్చేసి 8 years. సో ఇంకా వాళ్ళతోనే సరిపోతూ ఉంటుంది. మమ్మీ పెట్, అవునా? ఇంకా నేనే కావాలి ఆయనకి, కంప్లీట్ గా ఆయనతో ఉండాలి. రైట్. ఇంకా పాప అయితే పెద్దగా అయింది కదా, షీ విల్ మేనేజ్ హర్ సెల్ఫ్. చూసాను ఇందాక మనకు ఇంగ్రీడియంట్స్ కి కావాల్సిన హెల్ప్ అంతా కూడా పాప చక్కగా చేస్తుంది. సొరకాయ తురిమి పెట్టేసేయడము ఇలాంటివన్నీ చిన్న చిన్న పనులు, అదొకటి మనం ఇక్కడ నేర్చుకోవాలండి. ఆడైనా మగైనా అందరూ సమానంగా ఇంట్లో పనులన్నీ చేసుకుంటాం. రైట్. అవునండి. ఇంకా అది ఆడపిల్లలు కొంచెం పెద్దగా ఉంటే బాగా హెల్ప్ఫుల్. మా అమ్మాయి చాలా హెల్ప్ చేస్తుంది. మరి టైం అయినట్టుంది, చూద్దామా? రెడీ అయిందండి? అయిందండి. గట్టిగా అయిపోతాయండి, ఇలా ఇడ్లీ లాగే మనకి ఉడికిపోతాయి నార్మల్గా. వీటిని తీసేసి మనము ఇలా పొడి చేసేసుకోవాలండి. ఓకే. సో ఇది నేను ఆల్రెడీ కొంచెం చేసి పెట్టాను. సో ఇలా అయిపోతుంది పౌడర్ మనకి. ఇది రవ్వలాగా అయిపోయింది, కానీ చక్కగా సొరకాయ క్యారెట్ రంగు కలుస్తూ బాగుంది. సో నెక్స్ట్ మనం దీన్ని కొంచెం పోపులాగా తాలింపులాగా వేసుకోవాలండి. ఉప్మా అన్నారు కాబట్టి లేకపోతే ఉప్మా లేదు. ఈ నూనె ఎక్కడి నుంచి తెచ్చుకున్నారండి మీరు? ఇది ఇప్పుడు అంటే ఇండియా నుంచి ఒక ఫ్రెండ్ తీసుకొస్తూ ఉంటే ఇక్కడ షిప్పింగ్ అవుతుంది వాళ్ళు. సో పోపు దినుసుల్లో ఏవేవి వేస్తున్నారు? ఆవాలు, మినపప్పు, శనగపప్పు అండి. ఓకే. అంటే దీంట్లో కొంచెం పల్లీలు ఇష్టం, అంటే పీనట్స్
ఇష్టం ఉన్న వాళ్ళు వేసుకోవచ్చు. ఓ గుడ్. తన గురించి తనకి ఇష్టంగా వేయకుండా చేస్తారు అదే ఒకసారి. మా నాన్నమ్మ ఎప్పుడు అనేదండి, ఏదైనా రుచి వచ్చింది, ఎవరైనా ఇంటికి వచ్చి రుచి చాలా బాగుంది అని అన్నారు అనుకోండి, ఈ చేత్తో పోపు పెడితే అలాగే ఉంటుంది అనేవారు. సో చేసిన ఐటమ్స్ అంతా ఒకటి, మనం వేసే పోపులో వచ్చే ఘుమఘుమ మరొకటి అని అంటారు. సో చాలా బాగుంది పోపు వాసనే మనకు. మరి ఇది ఇలా పురుగు వస్తుంది అంటే అర్థం ఇది గానుగ నూనె అని అర్థం. గానుగ నూనె కోల్డ్ ప్రెస్డ్ ఆయిల్ అయితేనే ఇలా బబుల్స్ లాగా వస్తుంది. ఆవాలు చిట్పట్లాడుతున్నాయి. కొంచెం కరివేపాకు, పచ్చిమిర్చి. ఓకే, బాగా దట్టించారు పచ్చిమిర్చి. దాంట్లో మనం కారం వేయం కదా, ఇదే కారం అన్నమాట. వెరీ నైస్. దీంట్లో కొంచెం మనకు ఉల్లిపాయలు ఎక్కువ పడతాయి అన్నమాట. మరి ఉప్మాలో వేసినట్టు మనం ఇవన్నీ వేసిన తర్వాత ఉప్మాకు సాధారణంగా మనం నీళ్ళు వేసి మరగబెడతాము, తర్వాత రవ్వ వేస్తాము. ఇప్పుడు దీనికి అలా అవసరం లేదా? వెరీ నైస్. దీంట్లో మనం కొంచెం ఈ ఆనియన్కి దీనికి సరిపడా కొంచెం సాల్ట్ వేస్తాం. కరెక్ట్, ఎందుకంటే మనం ఇందాక వేసింది కేవలం మిల్లెట్స్లో మరియు సరిపోతుంది. ఇంట్లో ఇష్టపడతారా ఇది? మా పిల్లలు చాలా ఇష్టంగా తింటారండి. మా వాళ్ళు అసలు ఉప్మా అంటే దూరం వెళ్ళిపోతారు. అందుకనే డిఫరెంట్గా ట్రై చేస్తుంటాను. అంటే ఏదైనా వెజిటేబుల్స్ వెళ్ళాలి కదా, సో చేస్తూ ఉంటే డిఫరెంట్గా ఉంటుంది కదా అని. బాగుంది. కానీ ఆ మధ్యకాలంలో ఇవన్నీ ఆగిపోయాయి. కాకపోతే నేను కొంచెం హెల్దీ అని ఎక్కువ చూస్తాను, సో అలా నాతో ఇంకా కంటిన్యూ అవుతుందేమో. వెరీ నైస్. ఇలా ఏంటంటే పర్లేదండి, ఇది వేసేసుకొని మనం చూస్తున్నారుగా, మనం పోపు వేసిన తర్వాత ఆ పోపులో పచ్చిమిరపకాయలు, ఉల్లిపాయలు, కరివేపాకు, కొత్తిమీర ఇవన్నీ వేసాము. సో దాని తర్వాత మనం ఈ స్టీమ్ చేసినటువంటి కొర్రలు మరియు సొరకాయని పెట్టాము. అసలు గుమగుమలాడిపోతుందిగా. ఆల్మోస్ట్ రెడీ అయిందండి. ఎంత గుమగుమలాడుతుంది, ఇంకా పక్కింటి వాళ్ళు ఎదురింటి వాళ్ళు వచ్చేసేలాగా ఉన్నారు అసలు మన ఇంటికి. ఇంకా స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఓకే, చక్కగా తయారు చేసి గార్నిష్ చేసినటువంటి ప్లేట్ని రెడీగా పెట్టారు మనకు పద్మిని గారు. దీనిపైన కొంచెం కొత్తిమీర ఇలా వేసుకుంటే కొర్రెలు సొరకాయతో ఇంత వెరైటీగా మీరు ఈ ఉప్మాని తయారు చేసుకోండి. చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉంది. హెల్తీ, న్యూట్రిషియస్ అండ్ వెరీ క్విక్. ఇక్కడ మా టీం వాళ్ళు కూడా, అంటే మా కెమెరామెన్ వాళ్ళందరూ కూడా రుచి చూసారండి. దిస్ ఇస్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ అండ్ టోటలీ అవుట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ అనేసి అన్నారు. నిజంగా మనకు పక్కింటి వాళ్ళు వచ్చేసినట్టున్నారు. పద్మిని గారి వంటశాలలోనే ఇది మీకు దొరుకుతుంది. మరి పద్మిని గారు తన సీక్రెట్ రెసిపీ మీకు చెప్పేశారు. సో మీరు కూడా ఇంట్లో ప్రయత్నించండి. ఈ చక్కటి కొర్రెల సొరకాయ ఉప్మా మీ ఇంట్లో తయారు చేసుకోండి. ఏమంటారు పద్మిని గారు? షూర్ అండి, చెయ్యండి. హెల్దీ, పిల్లలు కూడా హెల్దీ అవుతారు. సో వాళ్ళకి తెలీదు దీంట్లో ఏం వేసామనేది, టేస్టీ ఉందా లేదా అని చూస్తారు. సో వాళ్ళకి తెలియకుండా అంత వెజిటేబుల్ ఒకటేసారి వెళ్ళిపోతుంది. సో ట్రై చేయండి. మమ్మల్ని మీ వంటశాలలోకి ఆహ్వానించి మాకు ఇంత అద్భుతమైన రుచుల్ని చూపించినందుకు థ్యాంక్ యూ. షూర్ అండి, థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఇన్వైటింగ్ మీ అండి. సో అదండి ఇవాళ మన వంటశాల ఎపిసోడ్. చాలా హెల్తీతో పాటు టేస్టీగా కూడా ఉండింది కదా. మరి మీ వంటశాలకు కూడా మమ్మల్ని రమ్మంటారా? మీ ఊరికి వచ్చి, మీ వీధిలోకి వచ్చి, మీ ఇంటిలోకి అడుగుపెట్టి, మీ వంటశాలలోకి వచ్చేసి మీరు చేసే రుచుల్ని మేము ఆస్వాదించబోతున్నాం. మరి మీ వంటశాలలోకి మమ్మల్ని ఆహ్వానించాలి అని మీకు అనిపిస్తే ఇక్కడ స్క్రోల్ అవుతున్నటువంటి ఈమెయిల్ ఐడికి మీ వివరాలని మాకు రాసి పంపించండి. సబ్జెక్ట్ లైన్లో వంటశాల అని రాయండి. మేము మీ ఇంటికి వస్తాము, మీ వంటశాలలోకి వస్తాము, మీ రుచులని ఆస్వాదిస్తాము, మన ప్రేక్షకులందరితోటి పరిచయం చేపిస్తాము. ఇవాల్టి మన చిట్కా. సో వడియాల పిండికి కొద్దిగా నిమ్మరసం మనం పిండామనుకోండి, వడియాలు తెల్లగా వస్తాయి. అంతేకాకుండా మనం ఈ
ఈస్ట్ కోస్ట్లో ఉండేవాళ్ళు, ముఖ్యంగా అమెరికాలో ఉండే వాళ్ళకి ఎండ సంవత్సరం పొడుగునా ఉండదు. అలాంటప్పుడు మీరు వడియాల్ని బయట ఎండబెట్టలేను అని అనుకున్నప్పుడు ఇంట్లో అవన్ ఉందిగా, అవన్లో కూడా వడియాల్ని ఎండబెట్టొచ్చండి. సో అలా చేస్తున్నప్పుడు కొంచెంగా మీరు నిమ్మకాయ రసం పిండారనుకోండి, వడియాలు తెల్లగా వస్తాయి. సో ఇదండి ఇవాళ మన చిట్కా. మీ చిట్కాలు మేము చదవాలి అని అనుకుంటే కింద కనపడుతున్నటువంటి మా ఈ ఈమెయిల్ ఐడికి మీ చిట్కాలు రాసి పంపించండి. మీ చిట్కా, మీ పేరు మేము అనౌన్స్ చేస్తూ మీకోసం చదివేస్తాం. మళ్ళీ వచ్చే వారం మరో వంటశాలలోకి వెళ్ళి వారు చేసేటటువంటి రుచులని మనం ఆస్వాదించే వరకు మీ వంటశాలలో మీరు ప్రయోగాలు చేస్తూ ఉండండి. స్టే హెల్తీ, స్టే హ్యాపీ, సెలబ్రేట్ యువర్ లైఫ్ ఎవ్రీ మూమెంట్. బాయ్ బాయ్. Getting a mortgage for our dream house was difficult for us. High interest rates and low customer retention was a big hassle. Until our friends introduced us to Lion Mortgage. Customer service is absolutely great at Lion Mortgage. I still remember walking into their office. And it was such an enjoyable experience. They showed us our options, they helped us with our paperwork, our approvals came on time, and interest rates were just as promised. We cannot thank Lion Mortgage enough for making our dreams come true. Lion Mortgage. You dream, we deliver. అత్యధిక నాణ్యత గల మెరిసే జ్యూల్స్. ప్రతి డైమండ్ మెళకుతో ఎంపిక చేయబడినది. 7 తరాలకు పైగా ఫ్యామిలీ వారసత్వం. డైమండ్ జ్యువెలరీ తయారీదారులు ఇండియా నుండి న్యూ జెర్సీ వరకు జ్యూల్స్ తీసుకొచ్చారు. మాయా ఫైన్ జ్యూల్స్, యువర్ ఫ్యామిలీ జ్యువెలర్. Visit 1315 Oak Tree Road, Islin, New Jersey. Log on to mayafinejewels.com. ఇది మా ప్రార్థన మన్నించు దేవా. ఇది మా ప్రార్థన మన్నించు దేవా. ఈ చీకటుల పారద్రోలి భయముగా పరావా. గోవిందా రక్ష మాం కరోనాతః. ఎంతో పరీక్షించాము. పంచభూతముల పట్ల మా అపరాధాలెన్నో. పశ్చాత్తాపమే ప్రాయశ్చిత్తము క్షమించు. పశ్చాత్తాపమే ప్రాయశ్చిత్తము క్షమించు. నీ పిల్లలను గోవింద
పాడుకుంటాము హాయిగా ఆచరణే శూన్యముగా స్వార్థం ద్వేషం ఇంద్రియలౌల్యం మనుషులుగా మన నీవు ఒక్కసారి మా తప్పు కాయరా ఒక్కసారి మా తప్పు కాయరా అందరినీ ప్రేమించేము గోవిందా రక్ష మాం కరుణాకః 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 గోవిందా రక్ష మాం కరుణాకః. నమస్కారం. తానా మనోహరం మనో కౌసల్య గానం ఈ సుమధుర కార్యక్రమానికి మీ అందరికీ స్వాగతం. మరి ఈ రోజు తానా వారు సమర్పిస్తున్నటువంటి ఈ మనోహరం మనో కౌసల్య గానానికి హేమీ లాంటి అద్భుతమైన గాయని గాయకులు ఉన్నారు. మరి వారెవరో వారి గురించి కూడా తెలిసేసుకుందాం. మరి ఈ రోజు ముందుగా సుమధుర స్వరానికి చిరునామా అయినటువంటి 3 సార్లు నంది అవార్డు గ్రహీత, బోల్డన్ని అవార్డులు రివార్డులతో పాటు మనందరి మనసులో అంటే తెలుగు సినీ ప్రేక్షకుల మనసుల్లో సుస్థిర స్థానాన్ని సంపాదించుకున్న మన కౌసల్య గారు ఉన్నారు. వెల్కమ్ కౌసల్య గారు, ఎలా ఉన్నారు? నమస్కారం అండి అందరికి. నమస్తే మీకు కూడా. బాగున్నానండి. మీరు ఎలా ఉన్నారు శ్రీలక్ష్మి గారు? చాలా బాగున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీరు ఇలా రావడం, మా మనోహరం కార్యక్రమానికి, మనో కౌసల్య గానం కార్యక్రమానికి రావడం చాలా చాలా సంతోషంగా ఉంది. అండ్ ముందుగా తానా వారి ఈ కార్యక్రమాన్ని మన కోసం ఇలా సమర్పిస్తున్నందుకు ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాము. ముఖ్యంగా తానా అధ్యక్షులు జైతలూరి గారికి అండ్ సెక్రటరీ రవి పొట్లూరి గారికి ధన్యవాదాలు. ఫ్రమ్ మై సైడ్ ఆల్సో అండి తానాకి థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాను. తానా ప్రెసిడెంట్ జైతాలూరి గారికి, అలాగే సెక్రటరీ రవి పొట్లూరి గారికి, అలాగే టీవీ ఏషియా తెలుగు వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను టు మేకింగ్ మీ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. అండ్ మనో గారు అభిమానించిన వాళ్ళు ఎవరుంటారు? సో నేను మనో గారితో పాటు ఈ ప్రోగ్రామ్ లో ఫ్రేమ్ అయినందుకు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాను. వారికి కూడా ధన్యవాదాలు. చక్కటి డ్యూయట్ లాగా ఉంది ఈ కార్యక్రమం మనకి ఈ రోజు. కౌసల్య గారు ఏమంటారు? మీరు మనో గారు చేస్తున్నట్టు. మనో గారు ఎక్కడుంటే అక్కడ నవ్వులు. వెరీ ట్రూ. అండ్ కౌసల్య గారు, మీరు రాముడి గురించి పాడిన పాట, ముఖ్యంగా ఇప్పుడు శ్రీరామనవమి పండుగ కానివ్వండి, ఎటువంటి పండగకైనా రామ రామ పాట వినకుండా ఉండలేము. సో ఆ పాటతోటి ఈ కార్యక్రమాన్ని స్టార్ట్ చేద్దాం. చూడండి. రామ 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 నీలి మేఘశ్యామ రావా రఘుకుల సోమ భద్రాచల శ్రీరామ మా మనసు విరబూసే ప్రతి సుమగానం నీకేలే కరుణించి కురిపించే నీ ప్రతి దీవెన మాకేలే నిరతం పూజించే మాతో
దాగుడు మూతలు నీకేలా రెప్పలు మోయక కొలిచామో కన్నుల ఎదుటకు రావేలా రామా రామా రామ 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 నీలి మేఘశ్యామ రామ రఘుకుల సోమ భద్రాచల శ్రీ సూపర్ సూపర్. తింటే గారెలు తినాలి, వింటే పాత వినాలి అన్నట్టు వింటే ఈ పాట కౌసల్య గారి స్వరంలోనే ఆ గళంలోనే వినాలి అని అనిపిస్తుంది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మోర్ ఓవర్ ఇది నా హెలో ట్యూన్ సిన్స్ ఏజెస్, చాలా రోజుల నుంచి, చాలా సంవత్సరాల నుంచి నా హెలో ట్యూన్. అది ఎప్పటికీ తీయను అని కంకణం కట్టుకొని కూర్చున్నా అనమాట. సూపర్. అంటే మీకు నచ్చిన పాటతోటే మొదలు పెట్టామంటారు. ఎస్ ఎస్. ఇప్పటి వరకు మీరు బోల్డ్ ఎంత మంది మన మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ తోటి వర్క్ చేశారు. అందులో మీరు ఎదుర్కొన్నటువంటి ఛాలెంజింగ్ గా, అంటే మీరు పాడిన పాటల్లో ఈ పాట నా వల్ల కాదేమో, లేకపోతే చాలా కష్టంగా ఉంది నాకు అన్నట్టుగా అనిపించేది. మీ పిచ్చెస్ అసలు ముఖ్యంగా కౌసల్య గారు టాప్ పిచ్, అసలు మీ అంత హై పిచ్ అందరికీ అందరం చాలా కష్టం. సో అలాంటిది మీకు కూడా కష్టంగా అని అనిపించినటువంటి ఆ పాట ఏదన్నా ఉందా? యాక్చువల్గా మీరు అన్నారు కదా పిచ్ అని చెప్పి, అదే నన్ను పించ్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట ప్రతి చోట. అంటే కొన్ని చోట్ల రికార్డింగ్స్ లో ఒక సింగర్ని అనుకోవడం, వాళ్ళని పిలవడం, తర్వాత వాళ్ళకి ఆ పిచ్ సూట్ అవ్వక ఎక్కువైపోవడం, వాళ్ళు వదిలేసి వెళ్ళిపోవడం, వెంటనే నాకు కాల్ వచ్చేది అనమాట వన్స్ అపాన్ ఎ టైం. సో నా జానర్ కాకపోయినా ఆ పాటను యాక్సెప్ట్ చేసి నేను పాడాల్సిన సందర్భాలు చాలా వచ్చేవన్నమాట. అది ఇప్పటికీ కూడా అప్పుడప్పుడు కొనసాగుతూ ఉంటుంది. నాకు తెలిసిపోతుంటుంది అనమాట, నాకు ఒక పాట వచ్చింది అంటే అది ఎక్కడో ఉంటుంది. సో ఇంకా ఆ పిచ్ ని చేంజ్ చేయలేము అన్నప్పుడు ఇంకా నాకే ఫోన్ వస్తుంది అనమాట, మీరే పాడాలి ఈ పాట అని చెప్పేసి. సో అంటే కష్టం వదిలేయటం అనేంత వరకు అయితే ఏ పాట రాలేదు. సో ఎందుకంటే నా అబ్జర్వేషన్స్ ఎక్కువ, చిత్రమ్మ టాప్ లో చాలా బాగా పాడేవాళ్ళు. నేను స్టూడెంట్ గా ఉన్నప్పుడు చిత్రమ్మ సింగింగ్ చాలా అబ్జర్వ్ చేసేదాన్ని. తర్వాత స్ట్రెంగ్త్ వచ్చి ఆశా భోన్స్లే గారి వాయిస్ స్ట్రెంగ్త్ నాకు చాలా ఇష్టం. అంటే మరీ అంటే ఇలా థిన్ వాయిస్ కాకుండా ఆవిడ దానికి ఒక లైఫ్ ని జోడిస్తారు. ఆవిడ వాయిస్ కి ఒక ఫన్, ఒక సరదాగా, ఒక లైవ్లీనెస్ ఉంటుంది అనమాట. ఆవిడ పాడుతుంటే ఒక చంక్ మారేలాగా అది ఉంటుంది. సో అది నాకు చాలా ఇష్టం. సో ఆవిడ పిచ్చి ఫ్యాన్ అనమాట నేను ఆశా భోన్స్లే గారికి. సో అన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తూ నేను ఏం ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి, ఏం నేర్చుకోవాలి సింగింగ్ లో అని ఎప్పుడు నా అబ్జర్వేషన్ అంతా అలానే ఉండేది. నేను చదువుకుంటున్నా, స్టూడెంట్ గా ఉన్నా కూడా. సో అవన్నీ నాకు పనికొచ్చాయి అనుకుంటా. సో హై పిచ్ అనగానే ఇంకా కౌసల్య అని పిలవండి అన్నట్టుగానే అయిపోయింది. సో అందరూ అనుకుంటారు ఎందుకు ఈ అమ్మాయి ఎప్పుడు చూసినా కై అని పాడుతుంది పైన అని. కానీ మేబీ నా ఎసెప్టే దేవుడు ఇచ్చిన స్ట్రెంగ్త్ అనుకుంటా, నాకు హై పిచ్ లో కొంచెం మాడ్యులేట్ చేయడం. బట్ నేను కూడా కృషి చేశాను ఆ వేలో, అలా పాడాలి, హై పిచ్ లో వస్తే ఇలా పాడాలి అనుకున్నా. బట్ అది వచ్చింది, పాడాల్సి కూడా వచ్చింది. సో ఐఎమ్ గ్లాడ్ ఐ కుడ్ మేక్ ఇట్. అది మీకు ఒక ట్రేడ్ మార్క్ లాగా అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఏదైనా హై పిచ్ లో పాటలు వింటే కళ్ళు మూసుకుని అసలు కౌసల్య గారు పాడిందే అని తెలిసిపోతుంది మాకు అసలు మీ వాయిస్ తోటి. ఎస్ ఎస్. అంటే నాకు శివమణిలో ఏ నాటికి మనం ఒకటేనని పాట అప్పట్లో ఇంటర్నెట్ లో రివ్యూస్ రాసేవాళ్ళు. అంటే అప్పుడే ఇంటర్నెట్ కొత్తగా వస్తున్నా, శివమణి వచ్చినప్పుడు ఇంత లేదు, ఓన్లీ ప్రింట్ మీడియా ఉంది. అండ్ ఇంటర్నెట్ లో కూడా లిమిటెడ్ సోర్సెస్ ఉన్నాయన్నమాట. సో ప్రింట్ మీడియాలో శివమణి పాట గురించి, ఒక్కొక్క పాట గురించి విశదీకరించి రాశారనమాట. దాంట్లో ఏనాటికి మనం ఒకటేనని పాటకి నాకు ఇప్పటికీ గుర్తుంది. అంటే అది చదివి నేను ఐ వాజ్ ఇన్ క్లౌడ్ 9 చదివి, కౌసల్య మాడ్యులేటెడ్ హర్ వాయిస్ ఇన్ హై పిచ్ లైక్ బ్యూటిఫుల్లీ. అంత స్ట్రెంగ్త్ తో ఎవరు అంటే కాంటెంపరీ సింగర్స్ ఎవరు ఇలా మాడ్యులేట్ చేయలేరేమో అన్నట్టుగా మాడ్యులేట్ చేసింది. ఆ పాటకి తనే 100% యాప్టింగ్, ఎవరు ఇలా పాడలేరు అని రాశారు. అది ఎన్నిసార్లు చదువుకున్నానో నాకే తెలీదు. అంటే అప్పట్లో కొంచెం ఎక్సైటింగ్ ఉంటాం కదా కెరీర్ గురించి. అప్పుడప్పుడే నాకు హిట్స్ పడుతున్నాయి. శివమణి చాలా పెద్ద హిట్, అందులో మోనా మోనా పాట హిట్, ఏనాటికి ఒకటే, రామ రామ ఆ సినిమాలో
ఎగ్జాక్ట్లీ అదే చెప్పబోతున్నా. మోనా మోనా అసలు పాట ఫస్ట్ మోనా మోనా అన్నమాట. అయితే రామరామ దాని తర్వాత పుట్టింది. ఎలా పుట్టింది అని అంటే పూరి జగన్నాథ్ గారు వాళ్ళిద్దరి డ్యూయట్ మోనా మోనా వాళ్ళు లవ్ లో పడిన తర్వాత, కానీ లవ్ లో పడటం కంటే ముందు ఆసిని చూసి ప్రేమలో పడతారు నాగార్జున. ఎలా అంటే గుళ్ళో తను ఒక డివోషనల్ సాంగ్ పాడుతుంటుంది, ఆ కచేరీ లాగా పర్ఫామ్ చేస్తుంటుంది మైక్ లో దేవస్థానంలోనే. అది చూసి లవ్ లో పడతారు. సో దానికి ఈ ట్యూనే కావాలి, ఎందుకంటే అదే ఫీల్ కంటిన్యూ అవ్వాలి. సో అందుకని ఒక ఎసెన్సే కావాలి అన్నప్పుడు దాంట్లో నుంచి ఒక బిట్ సాంగ్ లాగా దీని డివోషనల్, ఇప్పుడు నాకు ఆ టార్గెట్ పెట్టారు అనమాట చక్రి గారు, ఒక టాస్క్ పెట్టారు. ఇదేమో రొమాంటిక్ సాంగ్, దీంట్లోంచి అది డివోషనల్ గా మాడ్యులేట్ చేయాలి, నువ్వే చేయాలి, ఏం చేస్తావు చేసుకో, లిరిక్ ఇది అని ఇలా నాకు నా ముందు పెట్టారనమాట. నువ్వు ఎలాగో క్లాసికల్ నేర్చుకున్నావు కదా, ఎంఏ మ్యూజిక్ చేసావు కదా నువ్వు, కదా నేను ఇష్టం పాడుకో, క్లాసికల్ పాడేసుకో, అది మొత్తం క్లాసికల్ రావాలి అన్నారు ఆయన స్టైల్లో. సో ఇంకా దాన్ని కష్టపడి నేను ఒక క్లాసికల్ టింజ్ ఒకటి దానికి అప్లై చేసి పాడాను అనమాట. అద్భుతంగా ఇచ్చారు, బికాస్ దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్స్. అండ్ అఫ్ కోర్స్ ఇంతకు ముందు అనుకున్నట్టు ఎప్పుడైనా శ్రీరామనవమి అనేసి అంటే ఆ పాట మోగకుండా, ఆ పాట రాకుండా అసలు ఉండనే ఉండదు మనకు. ఎస్ టీవీలో అన్ని ఛానల్స్ లో ఆ పాట కంపల్సరీగా వస్తుంది. అండ్ చాలా మంది నాతో ఎక్స్ప్రెస్ చేశారు, ఈ పాట ఫుల్ లెంత్ సాంగ్ ఉంటే అవార్డు వచ్చేది, ఈ పాట ఫుల్ లెంత్ ఎందుకు లేదు, ఫుల్ లెంత్ ఉందా అని చెప్పి. అంటే మోనా మోనా అయినా కూడా ఫుల్ లెంత్ కోసం ఆశిస్తున్నారు అంటే ఇది ప్రెటీ మచ్ సేమ్ ట్యూన్, కానీ దాన్ని సెపరేట్ గానే కన్సిడర్ చేశారు ప్రేక్షకులు, అదే ఐ మీన్ ఆడియన్స్. హ్యాపీ ఫర్ దట్. వెరీ నైస్. సో ఇప్పుడు జోనర్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం కౌసల్య గారు. సో మీకు ఎప్పుడైనా అనిపించిందా, నా ఈ పిచ్ వల్ల కానివ్వండి, లేకపోతే మీకు ఒకే టైప్ ఆఫ్ జోనర్ లోనే ఇస్తున్నారు పాటలు, ఎందుకంటే మీరు ఆ మెలోడియస్ రేంజ్ కి మీరు అలవాటు పడిపోయినట్టు, కానీ ఐటమ్ సాంగ్స్ లాగా ఇలా డిఫరెంట్ మీకు ఎక్స్ప్లోర్ చేసే అవకాశం ఎక్కువ దొరకలేదు అని ఎప్పుడైనా మీరు ఫీల్ అయ్యారా? నాకు అంటే ఒరిజినల్ గా నేను పాడేది అంటే ఒరిజినల్ గా కొంచెం బోల్డ్ వాయిస్, క్లాసికల్ అండ్ వెస్టర్న్ లో కూడా రెండిట్లో ఒకటే బేస్ వాయిస్ వాడతారు. సో సినిమాకి వచ్చేటప్పటికే హెడ్ వాయిస్ అంటాం అనమాట, మిడ్ వాయిస్ అండ్ హెడ్ వాయిస్ ఎక్కువ వాడతారు. నేను ఎక్కువ బోల్డ్ వాయిస్ లో న్యాచురల్ గా నేను ఎప్పుడు మాట్లాడినా నేను పెద్ద మాడ్యులేట్ చేసి మాట్లాడను, అది నాకు చేత కాదనమాట. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై నేను డబ్బింగ్ లో అంత సక్సెస్ అవ్వలేదేమో అనిపిస్తుంది. బట్ ఉన్నది ఉన్నట్టు మాట్లాడడం, ఉన్నది ఉన్నట్టు మాడ్యులేట్ చేయ. బట్ సినిమాకి వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే సినిమాకి మాడ్యులేషన్ ఈస్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్, మనలాగా అస్సలు ఉండకూడదు. You should transform into another character, you should modulate your voice to another actress. యాక్ట్రెస్ ఆ సినిమాలో ఏం క్యారెక్టర్ ఉందో దానిని మనం ఆపాదించుకొని మాట్లాడాలి ఆర్ పాడాలి, పాడినా కూడా వాళ్ళ ఫీల్ ని మనం క్యారీ చేయాలి, వెదర్ ఇట్ ఈస్ రొమాంటిక్ ఫీల్ ఆర్ జస్ట్ లైక్ టీజింగ్ సాంగ్, అమ్మాయి అబ్బాయిని ఆడేసుకునే పాట గాని, లైక్ ఏ బాబు ఏంటి సంగతి సాక్షితో హేనా, ఇలాంటి ఇలా బోల్డ్నెస్ ఇలాంటివి నాకు ఇష్టం. కానీ ఎక్కువ ఆ జానర్ లో నేను ఎక్కువ పాడలేదు, ఎంతసేపటికి కొంచెం కారంగా ఇలా సినిమా పాట లేకపోతే అంటే ఫోక్ మ్యూజిక్ లో చాలా పాడాను, లైక్ లంచ్కి వస్తావా మంచి, దట్ ఈస్ మై ఒరిజినాలిటీ, అదొకే. బట్ అది కూడా థిన్ వాయిస్ లో, బట్ ఇట్ కమ్స్ అండర్ ఫోక్ అనుకోవచ్చేమో. బట్ వెస్టర్న్ లో నాకు చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉండింది పాడడానికి, బట్ ఎక్కువ రాలేదు. లైక్ కొంచెం కొంచెం కోరికి తిను పాటలో ఇది పాడేటప్పుడు నా సంతోషం చూడాలి అసలు, ఆహా అని. అమ్మయ్య ఇక్కడ ఏదో సాఫ్ట్ గా ఇలా ఇలా పాడక్కర్లేదు అని మైక్ మొత్తం నాదే అన్నట్టు పాడాను అనమాట ఆ పాట అసలు. వెరీ నైస్. సో అలాంటి పాటలు మీకు మరిన్ని, అంటే మీకు నచ్చిన పాటలు ఇలాంటివి మరిన్ని రావాలని కోరుకుంటున్నాము. కానీ కొంచెం కారంగా పాట మాకు గుర్తు చేశారు కాబట్టి వన్ ఆఫ్ అవర్ ఫేవరెట్ సాంగ్స్ అది. సో ఒకసారి ఆ పాట మీరు. ఐ నో పర్సనల్లీ మీకు ఎంత ఇష్టమో ఈ పాట నాకు బాగా తెలుసు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ లవింగ్ దట్ సాంగ్. ఇంకా ఇన్ని సంవత్సరాలు అయినా కూడా ఈ పాటని ఇంకా ఇష్టపడుతున్నారంటే సచ్ ఎ బ్లెస్సింగ్ టు మీ. అండ్ నాకు ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తాను. ఈ పాట వచ్చిన తర్వాత నాకు కృష్ణవంశీ గారి నుంచి మెసేజ్ వచ్చింది.
అండ్ నేను దాన్ని ఈ మధ్య ఐ థింక్ కొన్ని మంత్స్ అగో షేర్ చేసినప్పుడు కూడా ఫేస్బుక్ లో వారు కామెంట్ చేశారు, మాకు ఇంత మంచి సాంగ్ ఇచ్చినందుకు మేమే మీకు థ్యాంక్స్ చెప్పాలి అని. అలాగే ఆ సాంగ్ రిలీజ్ అయినప్పుడు నాకు చామి కాల్లో మాట్లాడారు ఫోన్ లో. అండ్ నేను ఎంత న్యాయం చేస్తున్నానో తెలియదు షూటింగ్ లో, బట్ ఐఎమ్ జస్ట్ డామ్ లవింగ్ దిస్ సాంగ్ కౌసల్య అని. సో నాకు షూటింగ్ లో చాలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను ఈ పాట, అండ్ అందరం ఇష్టపడుతున్నాం ఈ పాట. చాలా మంచి సాంగ్ కౌసల్య, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అని చార్మి ఫోన్ లో మాట్లాడారు. నాకు అది ఫస్ట్ టైం అనమాట ఒక యాక్ట్రెస్ నాకు ఫోన్ చేసి ఒక పాట గురించి థ్యాంక్స్ చెప్పడం. సచ్ అ లవబుల్ మెమరీ నాకు ఆ పాటకి. దట్ సాంగ్ మీకోసం. కొంచెం కారంగా కొంచెం గారంగా కొంచెం కష్టంగా కొంచెం ఇష్టంగా అందించని అదిరే అధరాంజలి బంధించని కాలాని కౌగిలి సుడిగాలిలా మారి చుట్టేసుకోవాలి మంచల్లే నిమిరే నీ జాలే మంటల్లే నన్ను మరిగించాలి కొంచెం కారంగా కొంచెం గారంగా కొంచెం కష్టంగా కొంచెం ఇష్టంగా. నిజంగా కారం కారం రెండు ఆ ఫీల్ సూపర్బ్ గా ఉంటుంది ఈ పాటలో. ఇప్పటికీ మీరు అలాగే, ఇట్స్ బ్యూటిఫుల్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సీతారామ శాస్త్రి గారికి థ్యాంక్స్ చెప్పాలి. వండర్ఫుల్ లిరిక్స్ అసలు ఈ పాట. వండర్ఫుల్ లిరిక్స్. సో మీరు వర్క్ చేసినటువంటి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ లో మీరు ఫేవరెట్ అని అనుకున్న వారు ఎవరు? అంటే వారి కంపోజిషన్స్ కానివ్వండి, మీరు బాగా మంచి పాటలు ఈ కంపోజిషన్స్ లో పాడాను అని అనుకున్నవారు. అలా చెప్పడం చాలా కష్టం, ఎందుకంటే ఒక్కొక్కరిలో ఒక్కొక్క ఎసెట్ ఉంటుంది, ఒక్కొక్కరిలో ఒక స్పెషాలిటీ ఉంటుంది, ఒక్కొక్కరిలో ఒక్కొక్క స్టైల్ ఉంటుంది. సో మనం ఏదో ఒక టైంలో మేబీ టైమ్స్ మారచ్చేమో కానీ, సపోజ్ మనం ట్రావెల్లో ఉన్నప్పుడు ఒకళ్ళ సాంగ్ వినాలని ఇష్టపడతాం. లైక్ ఇంట్లో కిచెన్ లో వంట చేసుకుంటూ మేబీ అలెక్సా అని వేరే జానర్ అడుగుతాం. అట్లా ఇట్ డిపెండ్స్ అంతే. కానీ అందరి పాటలు ఏదో ఒక టైంలో వింటాం అంటే రిపీట్ లో కూడా వింటాం కొన్ని పాటలు. మీరు స్టార్ట్ చేసింది కెరియర్ ఆర్పి పట్నాయక్ గారి పాటలతో కదండి? ఆర్పి పట్నాయక్ గారు నన్ను ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ఇండస్ట్రీకి. లైక్ ఫస్ట్ 3 మూవీస్ కూడా ఆర్పి పట్నాయక్ గారే నన్ను ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. ఫస్ట్ సినిమా వచ్చి నీ కోసం సినిమాలో టైటిల్ సాంగ్ లో నేను ఓన్లీ హమ్మింగ్స్ వస్తాయి ఆ పాటలో, అదొక సాంగ్. అండ్ ఒకటి ఫోక్ బేస్డ్ సాంగ్, ఒకటి ఫోక్ అండ్ వెస్టర్న్ మిక్స్డ్ ఉంటుంది, మామ మామ అని వాలంటైన్స్ డే సాంగ్ పాడాను. అండ్ దెన్ సెకండ్ మూవీ వచ్చి చిత్రం ది పిక్చర్, దాంట్లో ఏకాంత వేళ ఒక డ్యూయట్ సాంగ్ వాళ్ళిద్దరు హీరో హీరోయిన్ ది లవ్, ది మేక్ లవ్ అన్నమాట, ఆ సాంగ్ పాడాను. అట్లా ఫస్ట్ 3 మూవీస్ నేను ఆర్పి పట్నాయక్ గారు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. అప్పట్లో సూపర్ హిట్ సాంగ్స్ అవి అసలు. చిత్రం కానివ్వండి, నీకు నువ్వు నాకు నువ్వు కానివ్వండి, ఇట్లు శ్రావణి సుబ్రహ్మణ్యం, ఇవన్నీ ఆ పాటలన్నీ అసలు మెమరబుల్ సాంగ్స్ ఫర్ ఎవర్. ఎస్ అప్పట్లో అంత అంటే ఇంటర్నెట్ అంత యాక్టివ్ గా లేదు, ఓన్లీ మూవీస్ సాంగ్స్ రిక్రియేషన్. అంటే అందరికి చాలా క్యాసెట్స్ కొనుక్కోవడం, సిడీస్ కొనుక్కోవడం, సిడీ రిలీజ్లు అవన్నీ చాలా బాగా జరిగేవి. యాక్చువల్ గా టీవీల్లో అంతా వచ్చేవి ఆడియో రిలీజ్లు, అదొక టైం అసలు. మేము చిత్రం సినిమా రిలీజ్ అయినప్పుడు నాకు బాగా గుర్తుంది, మన హీరో ఉన్నాడు కదా చిత్రం హీరో, ఉదయ్ కిరణ్, మేమందరం కలిసి అందరికి టికెట్స్ బుక్ చేశారు ఆర్పి గారు. ఫస్ట్ రిలీజ్ కి మేమందరం మల్కాజ్గిరిలో సినిమాకి వెళ్ళి చూసుకున్నాం అనమాట. మూవీ చూసుకొని స్క్రీన్ మీద మా పేర్లు చూసుకొని గొడవ చేసి సినిమా అంతా ఎంజాయ్ చేసి వచ్చాం. దోస్ డేస్ సూపర్ స్పెషల్ అసలు ఆ రోజులు. సో మీరు అసలు ఇంట్రొడక్షన్ ఎలా జరిగింది మీకు సినీ పరిశ్రమలో? అంటే మీరు ఇప్పటికి కూడా డివోషనల్ సాంగ్స్ కూడా చాలా పాడుతూ ఉంటారు, కానీ ప్లేబ్యాక్ సింగింగ్ కి మీకు ఇంట్రొడక్షన్ ఎలా వచ్చింది? నేను పాడతా తీయగాలో ఒక ఫైనల్ విన్ అయ్యాను. ఎంఏ మ్యూజిక్ చేసి వచ్చిన తర్వాత హైదరాబాద్ లో వచ్చి సెటిల్ అవ్వడం జరిగింది. అప్పుడు పాడతా తీయగాలో నేను పార్టిసిపేట్ చేశాను. చేసినప్పుడు
అక్కడంతా ఆర్కెస్ట్రా టీం ఉండేవాళ్ళు. కృష్ణ గారు, ప్యాడ్స్ కృష్ణ గారు, పణి గారు, రిథమ్స్ పణి గారు, వాళ్ళందరూ చాలా మెచ్చుకునేవాళ్ళు. కౌసల్య ఎంత బాగా పాడుతున్నావు తల్లి, చాలా బాగా పాడుతున్నావు అని చెప్పి, ఇలా రికార్డింగ్స్ ఉంటాయి, కోరస్ ఉంటుంది, నువ్వు ఇలాంటి వాటికి వెళ్తూ ఉండు, ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది అని చెప్పి ఎంకరేజ్ చేసి నంబర్స్, అంటే అప్పట్లో ల్యాండ్ లైన్ ఉండేది, ఫోన్ నెంబర్స్ ఇచ్చారు. అప్పట్లో చాలా కష్టం ఉండేది, కాంటాక్ట్ చేయాలన్నా కూడా ఫోన్లు ల్యాండ్ లైన్ ఉండేది. ఎప్పుడన్నా మనం అందరం బయటకు వెళ్ళి ఉంటే ఆ కాల్ మిస్ అయిపోతే ఇంకా ఆపర్చునిటీ మిస్ అన్నట్టే. ఇంకా అంత ప్రీషియస్ అన్నమాట ఒక కాల్ ఆ రోజులో. సో అలా రికార్డింగ్స్ లో కోరస్ పాడడానికి వెళ్ళాను అనమాట. నేను మా సిస్టర్ కలిసి వెళ్ళాము. మా ఫస్ట్ కోరస్ రికార్డింగ్ ఊయల మూవీ, ఎస్వి కృష్ణారెడ్డి గారిది. దాంట్లో బ్యాకింగ్ వోకల్స్ లో మేమందరం పాడామన్నమాట. తర్వాత దాంట్లో నుంచి స్లోగా అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ పాడటం, చిన్న చిన్న జింగిల్స్ అంటాం అనమాట, దాంట్లో పాడటం స్టార్ట్ చేశాను. డివోషనల్స్ పాడడం స్టార్ట్ చేశాను. తార్పి పట్నాయక్ గారే నాకు ఫస్ట్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ పాడే ఛాన్స్ కూడా ఇచ్చారు. అసలు అక్కడి నుంచి నాకు మూవీ ఛాన్స్ వచ్చింది. విలాన్స్ కిడ్ వేర్ పాడడానికి పిలిచారనమాట. అది పాడిన తర్వాత నీ వాయిస్ చాలా బాగుంది, నేను మూవీలో నిన్ను ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాను, త్వరలో చేస్తున్నాను ఒక మంచి మూవీ రవితేజ అదే అని చెప్పారు. చెప్పిన కొన్ని రోజులకి రామనాయుడు స్టూడియోకి పిలిచారు. వెళ్ళినప్పుడు 2 songs బ్యాక్ టు బ్యాక్ రికార్డ్ చేయడం జరిగింది అనమాట. సో అలా ఇంట్రడ్యూస్ అయ్యాను సినిమాల్లో. అట్ ద సేమ్ టైం రికార్డింగ్స్ లో కూడా కోరస్ పాడడం. తర్వాత మణిశర్మ గారికి, ఎస్ఏ రాజ్ కుమార్ గారు అప్పుడు చాలా పెద్ద భూమిలో ఉన్నారు, ఎస్ఏ రాజ్ కుమార్ గారికి, కీరవాణి గారికి, కోటి గారికి, వీళ్ళందరికీ మేము కోరస్ పాడేవాళ్ళం అనమాట. నేను, మా సిస్టర్, ఇంకా కొంతమంది కో సింగర్స్ ఉన్నారు. సో రికార్డింగ్స్ లో నాకు సోలో హమ్మింగ్స్ అంటారు అనమాట. అంటే హీరోయిన్ ఇంట్రొడక్షన్ సీన్ అప్పుడు పాడే అలాంటి ఛాన్సెస్ అప్పుడప్పుడు అలా అలా వచ్చి వెళ్తుండేవన్నమాట. సో దాంట్లో ప్రత్యేకంగా నేను చెప్పుకునేది దేవీపుత్రుడులో సౌందర్య గారు క్యారింగ్ సీన్ లో లోపల పాప ఒక థీమ్ ఉంటుంది, పాప మాట్లాడుతూ ఉంటుంది, గర్భంలోంచి ఆ శిశువు మాట్లాడుతూ ఉంటుంది అనమాట సౌందర్యతో. సో ఆ సిచ్యుయేషన్ లో ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఒకలాంటి ఒపెరా లాంటి ఒక ఒపెరా అంటారా, కాయర్ లాంటి ఒక వాయిస్ వస్తుంటుంది అనమాట. అది నా వాయిసే. సో అలాంటివి కూడా పాడుతుండేవాళ్ళు. అవన్నీ మెమరీస్ అనమాట. అంటే వాటికి క్రెడిట్స్ అంటూ ఉండవు, కానీ అలా పాడుతూ పాడుతూ చాలా నేర్చుకున్నాను. తర్వాత కీరవాణి గారి రికార్డింగ్స్ లో కూడా చాలా కోరస్ పాడేవాళ్ళు అనమాట. సో అక్కడి నుంచి సోలో సాంగ్స్, సైమల్టేనియస్లీ సోలో సాంగ్స్ పాడుతుండేదాన్ని. సో అప్పుడు చక్రి గారి సాంగ్స్ పాడడం స్టార్ట్ చేశాక, అప్పట్లో చాలా అవును వాళ్ళిద్దరు ఇష్టపడ్డారు సినిమా, ఇట్లు శ్రావణి సుబ్రహ్మణ్యంలో మళ్ళీ కుయవే పాట హిట్ అయింది చాలా. సో అప్పుడు ఇంకా కొంచెం ఆపర్చునిటీస్ ఎక్కువ వచ్చేవన్నమాట. అప్పుడు ఇంకెక్కువ టైం ఉండేది కదా కోరస్కి వెళ్ళడానికి. సో ఒక్కొక్కసారి 2-3 థియేటర్స్ కూడా వెళ్లాల్సి వచ్చేది అనమాట. సో రారమ్మని పాట చాలా పెద్ద హిట్ అయింది. సో అది హిట్ అయిన తర్వాత ఎస్వి కృష్ణారెడ్డి గారు పిలిచి ఒక సాంగ్ పాడిచ్చారనమాట, పర్వాలేదో ఈ బాబు పర్వాలేదో అని ఒక సాంగ్ అనమాట. అది కూడా రారమ్మని స్టైల్లో కొంచెం అదే ఫీల్ లో ఉంటుంది. సో అలా బిజీ అయిపోయాను అనమాట సింగింగ్ లో. సూపర్. మరి 2 మంచి మంచి పాటలు మాకు గుర్తు చేశారు. ఒకటేదో మళ్ళీ కుయ్యవే గువ్వా, ఇంకోటి రారమ్మని. మీ ఇష్టం ఏది పాడినా మేము ఆనందిస్తాం. షూర్, నేను మళ్ళీ కుయ్యవే సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను. ఓకే. మళ్ళీ కూయవే గువ్వా మోగిన అందెల మువ్వా, తుళ్ళి పాడవే పూవా గుండెల సవ్వడి నువ్వా, విధివరమే నీవేగా నీవేగా, కలనిసమై పూచేగా పూచేగా, జిలిబిలి పలుకుల నువ్వా దివిలో తారాజువ్వా, జిలిబిలి పలుకుల నువ్వా దివిలో తారాజువ్వా జువ్వా జువ్వా, మళ్ళీ కూయవే గువ్వా మోగిన అందెల మువ్వా, తుళ్ళి పాడవే పూవా గుండెల సవ్వడి నువ్వా.
సూపర్ సూపర్, చాలా బాగా పాడారు. అండ్ నిజంగా మీరు మళ్ళీ మళ్ళీ ఇలా కూస్తూ ఉండాలి. ఒక చిన్న బ్రేక్ తర్వాత తానా వారు సమర్పిస్తున్నటువంటి మనోహరం మనో కౌశల్య గానం కార్యక్రమంలో ఓ చిన్న బ్రేక్ తీసుకుందాం. తర్వాత మళ్ళీ బ్యాక్ టు కౌశల్య. Boomy Instant Coffee is made with 100% pure coffee beans guaranteed. It tastes and smells like fresh brewed coffee without the weight. Our proprietary low-cycle extraction process maximizes the flavor and aroma, making each sip equally delicious. We're committed to serving you affordable 100% pure coffee with no additives or artificial flavors. Try a cup and join the millions worldwide who enjoy Boomy every day. తానావారి మనోహరం మనో కౌశల్య గానం కార్యక్రమానికి పునఃస్వాగతం. ఇంతటి అద్భుతమైన కార్యక్రమాల్ని మీకోసం తీసుకొస్తున్నటువంటి మన టీవీ ఏషియా తెలుగుని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఆల్సో. సో ఈ కార్యక్రమంలో కొనసాగిస్తూ కౌశల్య గారి మనోహర గానాన్ని మనం ముందుకు కొనసాగిద్దాం. కౌశల్య గారు, సో మీ ఇంట్రొడక్షన్ లో మీరు ఎంఏ మ్యూజిక్ కూడా చేశాను అనేసి చెప్పారు కదా. దాని తర్వాత కోరస్లు పాడటం, తర్వాత సోలో సింగింగ్ కి రావడం, ఇవన్నీతో పాటు కంపోజింగ్ కూడా చేశారు మీరు కొన్ని పాటల్ని. సో ఫ్యూచర్ లో ఇంకా మరిన్ని కంపోజిషన్స్ మీవి వస్తాయని అనుకుందామా? అండ్ ఇండిపెండెంట్ మ్యూజిక్ ఇంకా కంటిన్యూ చేస్తున్నాను. ఈ మధ్య అంటే అందరికి పోలీసులకి డాక్టర్స్కి డ్యూరింగ్ COVID-19 థ్యాంక్స్ చెప్తున్నట్టుగా ఒక పాట నా క్లాస్మేట్ రాసి వాట్సాప్లో జస్ట్ సరదాగా పంపిస్తే, అంటే తను ఎప్పుడు రాసి పంపిస్తుంటుంది, చాలా రాస్తూ ఉంటుంది పాపం. శ్రీప్రద తన పేరు. సో నేను అనుకున్నా తనకు ఒక సర్ప్రైజ్ గిఫ్ట్ ఇద్దామని చెప్పేసి దాన్ని మేము పాట చేసామన్నమాట. అంటే అందరం ఇంట్లోంచి పనిచేసాం, కీబోర్డ్ ప్లేయర్ అందరం ఇంక్లూడింగ్ ఎవ్రీ వన్ ఇంట్లోంచి పనిచేసి సాకేత్ దాన్ని మిక్సింగ్ అండ్ మాస్టరింగ్ చేశాడనమాట. సో అందరూ ఫ్రీగా పనిచేశారనమాట ఒక రీజన్ కోసం. సో దాన్ని యూట్యూబ్లో అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది, అది నేనే కంపోజ్ చేశాను. తర్వాత ఆడదే ఆధారం సీరియల్ నాకు మంచి పేరు తెచ్చిపెట్టింది యాజ్ ఎ కంపోజర్. ఆ పాట చాలా ఆదరించారు. ఎన్ని సంవత్సరాలు వచ్చిందో అది, మోర్ దెన్ ఎ డికేడ్ అనుకుంటా. టీవీలో మొన్నే ఎండ్ అయింది అది. సో అదొకటి చాలా మంచి పేరు తెచ్చిపెట్టింది. సో ఇంకొక మైథలాజికల్ మూవీకి నేను కంపోజింగ్ చేశాను, దానవీర శూరకర్ణ. 2016లో అది రిలీజ్ అయింది. చిన్నపిల్లలతో చేశారనమాట, అది రీమేక్. సో దాంట్లో ఎన్టీ రామారావు గారి ముని మనవడు దాంట్లో కృష్ణుడిగా యాక్ట్ చేయడం జరిగింది. ఆ బాబు పేరు కూడా నందమూరి తారక రామారావు. సో దానికి కంపోజ్ చేశాను అనమాట. సో అది మైథలాజికల్ అవ్వడం వల్ల మేబీ ఇంకా, అంటే నేను కంపోజర్ గా బయటికి రాలేదు, నా ప్రొఫైల్ ఇంకా సింగర్ గా డామినేట్ చేస్తుంది అనుకుంటున్నాను నేను. సింగర్ కౌశల్య అని చెప్పేసి నేను కంపోజ్ చేశాననే విషయం చాలా తక్కువ మనకి తెలుసు. సో అలాగే టీటీడీ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం వారికి నేను అన్నమాచార్య కీర్తనలు కంపోజ్ చేశాను 2 years ago. ఒక 10 సంకీర్తనలు నేను కంపోజ్ చేయడం జరిగింది. అది మన తిరుమల.org దాంట్లో పొందుపరుచున్నాయి అన్నమాట, అవి అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి. అవి కాకుండా ఆదిత్య మ్యూజిక్ వాళ్ళకు కూడా అన్నమాచార్య కీర్తనలు, శ్రీ అన్నమయ్య సంకీర్తన సుధా అని చెప్పి ఒక ఆల్బమ్ చేసాం అనమాట లాంగ్ ఎగో. అది చేస్తున్నాను కంపోజింగ్. కానీ సినిమాలకి అంటే ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద ఆపర్చునిటీ. అండ్ నేను చేస్తాను అనే విషయం ఎంతమందికి తెలుసో కూడా నాకు తెలియదు. బట్ దెన్ వస్తే మాత్రం డెఫినెట్ గా చేస్తాను. ఐ వుడ్ లవ్ టు కంపోజ్. ఎక్స్పెక్టింగ్ మోర్ ఫ్రమ్ యూ అయితే. గుడ్ లక్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో కౌశల్య గారు, చక్కటి పాటల్లో మరో అద్భుతమైన పాట, నాకు మంచి ఫేవరెట్ పాట బంగారు కొండ పాట, సింహాలోని ఈ పాట మా అందరి కోసం వినిపిస్తారు? షూర్ అండి, తప్పకుండా.
అన్ని మెలోడీ డిమాండ్ చేసే సాంగ్సే ఉన్నాయి. చాలా కేర్ఫుల్ గా పాడాల. బంగారు కొండ మరుమల్లె దండ మనసైన అండా నువ్వేరా, కనుపాప నిండా నీ రూపు నిండా నా బ్రతుకు పండా రావేరా, శ్వాసించలేను నిన్ను చూడకుండా, జీవించలేను నిన్ను చేరకుండా, ఏకాంత సరసాలు సాయంత్ర సరదాలు ప్రేమంతరాగాలు పలికించు ప్రియుడా, గోరంత విరహాలు కొండంత మురిపాలు జన్మంత జలసాలు జరిపించు ఘనుడా, నీ అడుగు జాడా అది నాకు మేడ, బంగారు కొండ మరుమల్లె దండ మనసైన అండా నువ్వేరా, కనుపాప నిండా నీ రూపు నిండా నా బ్రతుకు పండా రావేరా. లవ్లీ. ఎంత సునాయాసంగా పాడతారు కౌసల్య. హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు యూ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. దట్స్ ఆల్ యువర్ లవ్ అంతే. ఇందాక మీరు మంచి మాట అన్నారు, COVID-19 సిచ్యువేషన్ లో కూడా మీరు డాక్టర్స్ కోసం అని ఇలా పాటలు చేశాను అని. ఈ లాక్డౌన్ ని మీరు ఎలా తీసుకుంటున్నారంటే, హౌ ఆర్ యూ ఫీలింగ్? ఒక గ్యాప్ వచ్చిందని భావిస్తున్నారా, లేకపోతే ఒక ఫ్యామిలీ టైం దొరికింది అన్నట్టు ఫీల్ అవుతున్నారా? హౌ ఆర్ యూ హ్యాండ్లింగ్ దిస్? ఫ్యామిలీ టైమ్ ఇన్ ద సెన్స్, నాది చాలా చిన్న ఫ్యామిలీ. యాజ్ యూ నో, నేను మా బాబు. సో హీఈస్ ఎ టీనేజర్. తను రీసెంట్ గా 16 years కి అడుగు పెట్టాడు. సో ఒక టీనేజర్ ని హ్యాండిల్ చేయడం అనేది, టు బీ ఫ్రాంక్, ఇట్స్ ఎ టఫ్ జాబ్. అండ్ నాకు ఒక్కొక్కసారి అనిపిస్తుంది, ఇప్పుడే రావాలా లాక్డౌన్ అన్నట్టుగా, యూనో, ఎంటర్టైనింగ్ హిమ్ అండ్ వాడిని స్ట్రిక్ట్ గా వాడిని అదుపులో పెట్టడం సమ్ టైమ్స్, అండ్ వాడు డిమాండ్ చేసిన ఎస్పెషల్లీ ఫుడ్ ఫర్ టీనేజర్స్ ఈజ్ లైక్ క్రేజీ. ఆల్ ద టైమ్ క్రంచీ అండ్ డీప్ ఫ్రైడ్ ఐటమ్స్. అండ్ నేనేమో సాత్వికంగా, నేను చాలా డైట్ మెయింటైన్ చేస్తూ చాలా హెల్దీ ఫుడ్ అనుకుంటూ నేనుంటాను. క్వైట్ ఆపోజిట్ డైట్స్ అన్నమాట ఇక్కడ. సో అదొకటి నాకు టఫ్ టాస్క్ డ్యూరింగ్ దిస్ కోవిడ్. జోక్స్ అపార్ట్, నాకు అనిపిస్తుంది చాలా మోస్ట్ వాంటెడ్ బ్రేక్ వచ్చింది వరల్డ్ కి, యూనివర్స్ కి అని ఒక రకంగా అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే పొల్యూషన్ వైజ్ చూసుకున్నా రివైవ్ అవుతుందేమో వరల్డ్ అన్నట్టుగా ఒక్కొక్కసారి అనిపిస్తుంది. కొంతమందికి మాత్రం ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడన్ పనులన్నీ ఆగిపోయి, వాళ్ళందరికి ఎర్నింగ్ అంతా ఆగిపోయి, బిజినెస్ అంతా డౌన్ అయింది కొంతమందికి. బట్ కొంతమంది లక్కీ, డ్యూరింగ్ దిస్ పీరియడ్ ఇంకా వాళ్ళ బిజినెస్లు రన్ అవుతున్నాయి. కొంతమంది దే ఆర్ మేకింగ్ దేర్ మనీ కొన్ని ఇండస్ట్రీస్ కి. బట్ కొంతమందికి డైలీ వేజెస్ వాళ్ళందరికీ ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడన్ కట్ డౌన్ అయిపోయింది వర్క్. వాళ్ళందరూ విలేజెస్కి వెళ్ళారు. సో విలేజెస్ లో ఎలాగోలా వాళ్ళు గెట్ ఆన్ అవుతారు. బట్ ఇది ఎక్కువ టైం ఉంటే వాళ్ళందరికీ ప్రాబ్లం అవుతుంది అనేది నాకు అర్థం అవుతుంది. సో ఇది రకరకాలుగా ఉందన్నమాట ఈ ఫీలింగ్. బట్ నేచర్ కి అయితే మాత్రం ఇది చాలా అమ్మయ్య బాగా కొంచెం ఊపిరి పీల్చుకుంటుంది అని అయితే మాత్రం అనిపిస్తోంది. సో ఆన్ దిస్ నోట్, కౌసల్య గారు, మీరు అన్నట్టుగా ఈ COVID-19 సిచ్యుయేషన్ లో ప్రకృతి ఊపిరి పీల్చుకున్నట్టుగానే ఉంది. కానీ ముఖ్యంగా కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ కానివ్వండి, డాక్టర్స్ లాంటి వాళ్ళకి PPEs అంటే వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి ఎక్విప్మెంట్స్ కానివ్వండి సరైనట్టుగా లభించకపోవడం, ఇటువంటి వాటన్నిటికీ కూడా తానా వారు చాలా ఒక పెద్ద హెల్ప్ లైన్ క్రియేట్ చేశారు అని చెప్పుకోవచ్చు. మంచి కమ్యూనిటీ సర్వీస్ అందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ కి కానివ్వండి, ఎవరికైనా ఎసెన్షియల్ నీడ్స్ ఉన్న వాళ్ళకి కానివ్వండి, అటు ఇండియాలో ఇటు USA లో కూడా మంచి కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నారు. సో బిగ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్ టు తానా ఫర్ హ్యాండ్లింగ్ దిస్ సిచ్యువేషన్. గ్రేట్ అండి, గ్రేట్ టు నో అబౌట్ దిస్. థ్యాంక్స్ టు దెమ్ యాక్చువల్లీ. వెరీ ట్రూ కౌసల్య గారు. సో ఈ టైంలో ఇటువంటి హెల్ప్ కూడా ఇట్స్ మచ్ నీడెడ్. యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు చూస్తే ఈ సిచ్యువేషన్ ఏమనిపిస్తుంది అంటే, మళ్ళీ పాతకాలం లాగా ఉందా అన్నట్టుగా ఉంది పరిస్థితులు. ఏమంటారు? అవును, చాలా నాస్టాలజిక్ అనిపిస్తుంది అప్పుడప్పుడు. అది వరకు కలరా వస్తుంది బిడ్డ, బయటికి పోవద్దు, ఇలాంటి అవేర్నెస్ ఉండేది అని చెప్తూ ఉంటే అందరూ. సో వీఆర్ బ్రౌజింగ్ సో మచ్. అంతకుముందు ఏంటి, ఎలా బతికారు, ఎలా తిన్నారు, ఎలా సోర్సెస్ ఉన్నాయి వాళ్ళకి, వాళ్ళు ఎంత కష్టపడ్డారు, ఇలాంటివన్నీ తెలుసుకోవడానికి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపిస్తుంది. అండ్ like gratitude andi ante for this life. And we have to save our lives, and we have to be safe, and we have to stay home, stay safe ante.
అబ్సల్యూట్లీ. సో పాత పద్ధతుల గురించి, పాత కాలం గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఓ చక్కటి పాత పాట, మీకు నచ్చిన పాత పాట ఏదన్నా మాతో షేర్ చేసుకోండి. నాకు మనసున మల్లెల మాలలోకినే పాట అంటే చాలా 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 ఇష్టం. ఐ విల్ హమ్ దట్ సాంగ్ ఫర్ యూ. లవ్లీ చాయిస్. థ్యాంక్ యూ. మనసున మల్లెల మాలలూగెనే, కన్నుల వెన్నెల డోలలూగెనే, ఎంత హాయి ఈరే నిండెనో, ఎంత హాయి ఈరే నిండెనో, ఎన్ని నాళ్ళకి బ్రతుకు పండెనో, మనసున మల్లెల మాలలూగెనే, కన్నుల వెన్నెల డోలలూగెనే. సూపర్ సూపర్ సూపర్. ఫర్ చేంజ్ హై పిచ్ కాకుండా లో పిచ్ లో ఉండేది పాట పాయించుకున్నారనమాట. ఎలా ఉంటుందని బ్యూటిఫుల్ గా ఉంది. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఓ మంచి పాత పాట మాకు వినిపించినందుకు. మరి సో ఫ్యూచర్ గురించి మాట్లాడితే ఈ మధ్య కాలంలో క్రాపింగ్ అప్ సింగర్స్ అంటే అద్భుతమైన టాలెంట్ ని మనం చూస్తున్నాము ఈ రియాలిటీ షోలలో. అండ్ మీరు కూడా రియాలిటీ షో ద్వారా కూడా మీరు నెగ్గడం జరిగింది, తర్వాత మీరు జడ్జెస్ అయ్యారు. సో హౌ ఇస్ ద ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ రియాలిటీ షోస్, బీయింగ్ ఎ జడ్జ్, బీయింగ్ ఎ పార్టిసిపెంట్, బీయింగ్ ఏ మెంటర్? బీయింగ్ ఏ మెంటర్ అంటే కొంచెం ఎక్స్పీరియన్స్ సింగర్స్ కొంచెం అంటే దాన్ని తీసుకోగలుగుతారు. దాంట్లో ఓటమి గెలుపు అనేది మెయిన్ రియాలిటీ షోస్ లో. దాన్ని ఎలా తీసుకుంటారు అనేది ఒక టాస్క్. అయితే పిల్లలు వెన్ దే కమ్ టు పార్టిసిపేట్ ఇన్ రియాలిటీ షోస్ కొంచెం పేరెంట్స్ వాళ్ళని కరెక్ట్ గా గైడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇట్స్ అన్ ఇష్యూ విత్ సైకలాజికల్ ఇదనమాట. అంటే పిల్లల్ని ఎప్పుడు కూడా నువ్వు ఆసమ్, నువ్వు వండర్ఫుల్ అనొచ్చు, బట్ యు ఆర్ ద నెంబర్ వన్, నీ తర్వాత ఎవరు రావడానికి వీల్లేదు అన్నట్టుగా అన్నారంటే వాళ్ళకి ఫ్యూచర్ లో ఎప్పుడన్నా వాళ్ళు సెకండ్, నువ్వు థర్డ్ అన్నప్పుడు తీసుకోలేరు అనమాట. సో అలాంటి స్ట్రాటజీలు మన పిల్లలకి ముందు నుంచి నేర్పుతూ పిల్లల్ని ట్రైన్ చేస్తూ, సిన్స్ ఐఎమ్ ఇన్ టు మ్యూజిక్ అకాడమీ, ఐఎమ్ ఇన్ టు టీచింగ్ నౌ. సో ఐ హ్యావ్ మై ఓన్ మ్యూజిక్ అకాడమీ అనమాట. ఐఎమ్ రన్నింగ్ దిస్ సిన్స్ ఆల్మోస్ట్ 3 years హైదరాబాద్ లో, మాదాపూర్ లో. అండ్ వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఆల్సో. సో దాంట్లో కూడా నేను అబ్జర్వ్ చేసిన, నేను పాడతా తీగాలు మెయిన్ గా బాలు గారు చెప్పేవారు అందరికి. సో ఇలా చెప్పాలమ్మా పిల్లలకి, ఇలా వాళ్ళ పేషెన్స్ పెంపొందించుకుంటారు, ఇలా ఓడిపోయినా కూడా ఏంటి నాలో తప్పు, దీన్ని ఎలా ఓవర్కమ్ అవ్వాలి అనేది నేర్చుకుంటారు. సో అలాంటివన్నీ నేను నేర్చుకున్నాను అనమాట. సో అవి ఫస్ట్ మ్యూజిక్ అంటే ముందు కూడా వాళ్ళకి అవి నేర్పాలి ఫస్ట్ అని నాకు కూడా అనిపించింది. సో అది స్ప్రెడ్ చేస్తున్నాను. సో రియాలిటీ షో అనగానే నాకు ఇవి గుర్తొచ్చింది అనమాట. సైకలాజికల్ ఆస్పెక్ట్ ఒకటి ఉంటుంది కదా, దాన్ని చక్కగా పెంపొందించుకోవాలి. నాకు కూడా జరిగింది అలా. సూపర్ సింగర్ 9 లో మా టీం ఎలిమినేట్ అయిపోయింది అందరికంటే ఫస్ట్. సో అప్పుడు కూడా అది మేము ఇంకా కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తూ ఉంటాం ఇలాంటివి. తర్వాత నేను ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చినప్పుడు కూడా నేను పాడిన పాట తీసేసి వేరే సింగర్ తో పాడించడం, అలాంటివి కూడా ఇన్సిడెంట్స్ కూడా నేను ఫేస్ చేస్తున్నాను. తర్వాత మళ్ళీ వేరే పెద్ద సింగర్స్ పాడినవి కూడా తీసేసి, లేదు ఈ అమ్మాయితో పాడించండి అనే ఇన్సిడెంట్స్ కూడా నేను చూసాను. సో ఏంటంటే అలాంటివి జరిగినప్పుడు పొంగిపోకుండా, ఇలాంటివి జరిగినప్పుడు పాతాళంలోకి వెళ్ళిపోకుండా, బాధపడకుండా ఉండటం అనేది పెద్ద టాస్క్ ఒక ఆర్టిస్ట్ కి. అంటే వెదర్ హీ ఆర్ షీ ఈజ్ అ సింగర్ ఆర్ అన్ యాక్టర్ ఆర్ యాంకర్ ఆర్ ఎనీబడి, ఇలాంటివి మనం ఎక్స్పీరియన్స్ చేయకుండా మన కెరియర్ ఉండదు. సో ఇది తీసుకోవడం, మన మెంటల్ స్టెబిలిటీని పెంపొందించుకోవడం. సో దాన్ని ఎలా ఓవర్కమ్ అవ్వాలి, దట్స్ ఓకే. మనం రేపు నేను ఇంకొక దాంతో ముందుకు వస్తాను, రేపు ఇంకొకటి చేస్తాను, నేను ఇంకా బెటర్ అవుతాను అని అనుకోవడము.
కొంతమంది ఏంటంటే ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడన్ లేదు, నాకు ఇది సూట్ అవ్వదు, ఇక్కడ అందరూ ఇంతే, ఇలానే చేస్తారు, నాకు ప్లేస్ లేదు, నిజాయితీ లేదు, టాలెంట్ కి ప్లేస్ లేదు అని అనేసుకుంటారు కొంతమంది పిల్లలు చాలా తొందరగా. సో వాళ్ళకి కొంచెం కౌన్సిలింగ్ ఇవ్వటం, లేదు ఇలానే ఉంటాయి ఇక్కడ, ఒక రోజు బాధపడు, 2 రోజులు బాధపడు, 3వ రోజు మళ్ళీ యూ షుడ్ బి ఆన్ ఫ్లోర్, యూ షుడ్ బి ఆన్ బోర్డ్, నువ్వు మళ్ళీ పాటలు పాడాలి, నువ్వు మళ్ళీ రావాలి అనే ఎంకరేజ్మెంట్ ఒకటి చాలా అవసరం అన్నమాట ఇక్కడ. అవన్నీ రియాలిటీ చెక్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటారు పిల్లలకి. అది మీరు నేర్పించడం కూడా అద్భుతంగా చేస్తున్నారు అయితే. ఎస్ అది నేను స్ప్రెడ్ చేస్తున్నాను అనమాట. సో నా స్టూడెంట్స్ చాలా మంది నాకు టెక్స్ట్ చేస్తూ ఉంటారు, మ్యామ్ ఐఎమ్ ఫీలింగ్ లో, మ్యామ్ ఇలా ఉంది, మ్యామ్ ఇలా ఉంది అని. బట్ దీస్ డేస్ నేను ఈ ఇయర్స్ ఎక్కువ ఐ మీన్ టు దీస్ థింగ్స్ అనమాట, అందుకే నేను చెప్తున్నాను. సో వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేస్తూ, వాళ్ళతో మాట్లాడుతూ, వాళ్ళతో లేదు మీరు ఎఫర్ట్ పెట్టాలి, ఎఫర్ట్ పెట్టడానికి టైం కేటాయించాలి, పెట్టకుండా రిజల్ట్ కోసం యాంటిసిపేట్ చేయడము అనేది కరెక్ట్ కాదు. ఎంత శ్రమ చేస్తున్నావు, నువ్వు ఎంత ట్రై చేస్తున్నావు, ఎంత టైం దానికి కేటాయిస్తున్నావు, బికాస్ ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్ అనేది మన టైం అంతా తినేస్తున్న రోజులు ఇవి. ఒక ఫోన్ పట్టుకున్నామంటే మనమే ఒక 1 hour స్క్రోల్ చేస్తూ అంటే దానిలో ఏం లేవని నేను అన్ను, దాంట్లో కూడా చాలా ఇన్స్పైర్ చేస్తాయి. అరే వాళ్ళు ఇది చేశారు, మనం ఇంకొకటి ఇలా చేయొచ్చు అని ఇన్స్పైర్ అవ్వచ్చు. లేకపోతే దాంట్లో చాలా తెలుసుకునే విషయాలు ఉంటాయి. న్యూస్ చూస్తాం, న్యూస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ డ్యూరింగ్ దిస్ కోవిడ్ పీరియడ్ ఎక్కడ ఏమవుతుంది, నీకు 1 kilometer దూరంలో ఏమవుతుందో కూడా మనకి చెప్తున్నాయి అన్నీ. యాప్ ఉంది ఆరోగ్యశ్రీ అని, ఇక్కడ ఇండియాలో ఉన్న యాప్, అలాంటివి చాలా మనకి అవసరం. అవన్నీ కూడా చూస్తుండే, అన్నిటికీ టైం సరిపోదు. టైం అనేది దీస్ డేస్ చాలా ప్రీషియస్. ఎందుకంటే ఒకవైపు న్యూస్ చూడాలి, ఒకవైపు ఆరోగ్యశ్రీ ఏమవుతుందో చూడాలి, ఒకవైపు నీ రిసోర్సెస్ ఏమున్నాయి వంటల్లో, నువ్వు అంత మటుకే చేసుకోవాలి, ఎంత సేవ్ చేసుకోవాలో చూడాలి. తర్వాత ఎవరికి అవసరమో ఏమన్నా ఇద్దామా, ఏమన్నా చేయాలా, సోషల్ సర్వీస్ చూడాలి. తర్వాత నా ఫ్యూచర్ ఏంటి, నా బెటర్మెంట్ ఏంటి, నేనేమన్నా చేయొచ్చా ఈ పీరియడ్ లో, నేనేమన్నా చెప్పచ్చా బెటర్ గా, ఏమన్నా షల్ ఐ కమ్ అప్ విత్ అ ప్రాజెక్ట్ అనేది చూడాలి. సో ఇట్స్ మల్టీ టాస్కింగ్ పీరియడ్ అన్నమాట ఇది. So there are a lot to do, lot to know. True. So as a strong woman, career oriented lady and a wonderful mom, how are you juggling ఇవన్నిటికి? ఇప్పుడు మీరు స్కూల్ కూడా స్టార్ట్ చేశాను అని అంటున్నారు, ఇవన్నిటితో పాటు మీరు ఈ లైఫ్ ని ఎలా జగల్ చేస్తున్నారు? ఇట్స్ లైక్ ఆల్మోస్ట్ రన్నింగ్ లాగా ఉంది అనమాట. అంటే ఎక్కడ ఒక లీజర్ గా అమ్మయ్యా ఈరోజు నేనేం చేయక్కర్లేదు అనే రోజు దొరకట్లేదు. అంటే ఇప్పుడు ఏంటి అందరూ లాక్డౌనే కదా, ఏముంటుంది పని అన్నట్టు అన్నారంటే అది టోటలీ రాంగ్ అసలు. ఎందుకంటే ఇందులో వీఆర్ ఆక్యుపైడ్ గానే ఉంటున్నాం, వీఆర్ అంటే మేకింగ్ ఫ్యూ గుడ్ థింగ్స్, చాలా చేస్తున్నాం ఈ టైంలో. చాలా టాస్క్లు ఉంటున్నాయి, ఎస్పెషల్లీ ఫర్ విమెన్. మీరు అన్నట్టుగా ఇన్ని రోల్స్ ప్లే చేస్తాం కాబట్టి ఇంట్లో అందరినీ చూసుకోవాలి, మనమే చూసుకోవాలి. సో బయట ఏం జరుగుతుందో కూడా చూసుకోవాలి, ఎవరికైనా ఏమన్నా చేయాలన్నా అన్ని ఇంట్లో నుంచే చేయాలి. అది మెయిన్ పెద్ద టాస్క్. ఆపరేషన్ అంటారు కదా, ఆపరేషన్ దుర్యోధన లాగా. సో వాట్స్ ఇన్ ఫ్యూచర్ కౌసల్య గారు? ఫ్యూచర్ అంటే ఎలా వస్తే అలా తీసేసుకుంటాను. ఐ నెవర్ గివ్ అప్, నేను ఐ మేక్ థింగ్స్ అండి, గుడ్ థింగ్స్. అంటే నా చేతుల్లో ఉన్నవి అన్ని నేను ఐఎమ్ స్ప్రెడింగ్ మ్యూజిక్ ఆన్లైన్ లో. ఇప్పుడు ఈ పీరియడ్ లో కూడా, లాక్డౌన్ లో కూడా ఆన్లైన్ లో USCIS కూడా క్లాసెస్ తీసుకుంటున్నాను నేను. సో అది ఇట్స్ నెవర్ గోయింగ్ టు బి స్టాప్డ్, అది నడుస్తూనే ఉంటుంది. సో ఐఎమ్ స్ప్రెడింగ్ మ్యూజిక్, I'm spreading my knowledge and I'm doing my thesis అన్నమాట. PhD చేస్తున్నాను. లాస్ట్ సెగ్మెంట్ లో ఉంది అది. I need to submit my thesis very soon in months అన్నమాట. 3-4 months లోనే సబ్మిట్ చేయాలి. సో అది ఆ వర్క్ కూడా ఉంది. సో అండ్ సోషల్ నెట్వర్క్స్ లో కూడా అందరినీ పలకరిస్తూ ఉంటాను అప్పుడప్పుడు. సో ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ కూడా అదే చీరప్ చేయాలి. అంటే మేబీ ఇది మెంటల్ హెల్త్ కూడా లీడ్ చేస్తోంది. మనం చూస్తే ఇవాళ డాక్టర్స్ కూడా కొంతమంది సూసైడ్ చేసుకుంటున్నారు, అంటే ట్రీట్ చేసే డాక్టర్స్ సూసైడ్ చేసుకుంటున్న న్యూస్లు కూడా చూస్తున్నాం మనం. సో ఎవరు ఎలా మెంటలీ ఎలా తీసుకుంటారో తెలియదు. సో అందరం ఇట్స్ నార్మల్ అన్నట్టుగా మనం వర్డ్ ఒకటి స్ప్రెడ్ చేయగలిగితే దట్స్ గుడ్ ఇనఫ్ అని నేను ఫీల్ అవుతున్నాను.
సో సమ్ టైమ్స్ అదే చీరప్ చేద్దాం, ఈరోజు లైవ్కి వెళ్దాము, ఇక్కడ మాట్లాడదాము అన్నట్టు. ఇప్పుడు మీరు చేశారు ఈ ప్రోగ్రామ్, మేబీ ఈ ప్రోగ్రామ్ చూసిన వాళ్ళు కొంచెం రిలాక్స్డ్గా ఫీల్ అవ్వచ్చు. సో మేబీ దిస్ వర్డ్ ఆఫ్ మైండ్ విల్ కీప్ దెమ్ ఇన్ గుడ్ సౌండ్ అనుకుంటాను. సో అట్లాంటివి కూడా చేయాలి. చేస్తున్నటువంటి అంటే వారం వారం ప్రతిరోజు ఇలాంటి మంచి మంచి కార్యక్రమాలు, మీలాంటి సెలబ్రిటీస్, అద్భుతమైన సింగర్స్ ని, సెలబ్రిటీస్ ని తీసుకురావడం వల్ల ఇంట్లో ఉండి బోర్ కొడుతోంది, సీరియల్స్ కన్నీ ఆగిపోయాయి, సినిమాలు కూడా కొత్తవి లేవు చూడడానికి. ఇలా కాకుండా ఇంట్లో ఉండి మీతో పరిచయాలు, ఇలాంటి ముఖాముఖిలు చాలా ఎంటర్టైనింగ్ గా ఉంది. సో తానా వారు చేసినటువంటి ఈ కార్యక్రమాలు అద్భుతంగా ఉన్నాయి. సో థ్యాంక్స్ అగైన్ టు తానా లీడర్షిప్ వన్ మోర్ టైమ్. జయతలూరి గారు ప్రెసిడెంట్ అండ్ సెక్రటరీ రవి పొట్లూరి గారికి మరోసారి ధన్యవాదాలు. ఎస్ అండి, రియల్లీ గుడ్ ఇనిషియేటివ్ అండి ఈ ప్రోగ్రామ్స్. మీరు ఇలా మంచి మంచి ఇంకా చాలా మంది మంచి సెలబ్రిటీస్ తో ఈ షోస్ ఇంకా విజయవంతంగా చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. అండ్ తానా వారికి వన్స్ అగైన్ నా థ్యాంక్స్, అండ్ టీవీ ఏషియా తెలుగు వారికి కూడా నా థ్యాంక్స్ అండి. అండ్ ఆన్ దిస్ నోట్, మరి టీవీ ఏషియా తెలుగుకి ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోమని మీరు కూడా ఓ మాటలో చెప్పండి కౌసల్య గారు. ఎందుకంటే మీ కార్యక్రమాలన్నింటినీ, అంటే మీలాంటి సెలబ్రిటీస్ అందరినీ మేము తీసుకురావాలి, వాళ్ళ ముందు పెట్టాలి ఇలాగా అనేసి అంటే they definitely need to subscribe for us. యా షూర్ అండి, అందరూ తప్పకుండా టీవీ ఏషియా తెలుగుకి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ మంచి ఎంటర్టైన్మెంట్ కి కనెక్టెడ్ గా ఉండండి. ఏదైనా ఓ మంచి హుషారైన పాట కౌసల్య గారు. షూర్ అండి. లంచ్కొస్తావా, మంచకొస్తావా, కోడికొస్తావా, కన్ని డిన్నర్ ఇస్తావా, చోకు పాకవా, పాక కేకవా, పూకలు కొడుకవా, కన్ని డిన్నర్ ఎడుకవా, సై సై సొక్కులతో సై అంటావా, దై దై తొప్పకుళ్ళే దూలడిక్కవా, గున్న మావి తోటకొస్తావా, గుమ్మ సోకు పండు ఇస్తావా, హోయ్ కాదల్ మన్న కన్నడిక్కవా, కట్టికిర మామన కైపిడిక్కవా, లంచ్కొస్తావా, మంచకొస్తావా, కోడికొస్తావా, కన్ని డిన్నర్ ఇస్తావా, హోయ్. సూపర్ సూపర్, అసలు బ్రహ్మాండంగా ఉంది. అసలు ఈ కార్యక్రమం మొత్తం మంచి మాటలతో, హుషారైన పాటలతో, మీ మెలడీస్ తో బ్యూటిఫుల్ గా సాగిపోయింది జర్నీ. ప్లెజర్ ఇస్ మైన్ అండి, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో మన ప్రేక్షకులందరికీ ఓ చిన్న బ్రేక్, ఆ బ్రేక్ తర్వాత మనోహరం కార్యక్రమం కొనసాగుతోంది మను గారితో. సో స్టే ట్యూన్డ్. వారు సమర్పిస్తున్న మనోహరం మనో కౌసల్య గానం కార్యక్రమానికి పునఃస్వాగతం. మనందరం ఎదురు చూస్తున్నటువంటి మనో గారు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నారు. సో మనో గారు, కలైమామణి, డాక్టర్ ఘంటసాల అవార్డులు, ఇటువంటి ఎన్నో అవార్డులు రివార్డులతో పాటు మా అందరి మనసుల్ని దోచుకున్నారు, మా అందరి మనసుల్లో సుస్థిర స్థానాన్ని సంపాదించుకున్నారు. థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మా ఈ కార్యక్రమానికి మీరు రావడం మాకు చాలా 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 సంతోషంగా ఉంది. ముందుగా టీవీ ఏషియా ప్రేక్షకులందరికీ, తానా వారికి ఈ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నందుకు వారందరికీ, ప్రెసిడెంట్ గారికి అండ్ సెక్రటరీ అందరికీ వారు పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం మనం. ఎందుకంటే ఒక క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో ఈ విధంగా కలవటం అంటాం కూడా దానికి ఒక ధైర్యం కావాలి, హ్యాపీ కావాలి. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళు వాళ్ళ పర్సనల్ గా తీసుకున్నట్లయితే చాలా ఆందోళనకరమైనటువంటి సిచ్యుయేషన్, అర్థం కాని అయోమయ స్థితి. దీనికి మందు ఎప్పుడు కనపెడతాం,
అసలు దేవుడు ఎందుకు ఇంత చిన్న పురుగుని ఇంత టెక్నాలజీ డెవలప్ అయినాక ఒక చిన్న క్రిమిని తీసుకొచ్చేసి మీరు ఎట్లా బయటకు పడతారు, దీనికి ఎట్లా మందు కనిపెడతారు, కనిపెట్టండి రా అని ప్రపంచం మొత్తం లాక్ చేశారు. మీరు అక్కడ ఎట్లా ఉన్నారు, ఇండియాలో అంతే, హాంకాంగ్లో అంతే, రష్యాలో అంతే, అమెరికా అమలాపురం ఎక్కడ చూసినా ఒకే లాక్డౌన్. అక్కడే మీకన్నా పర్వాలేదు, మనం బయటకు వెళ్తే లాఠీలు పట్టుకుని కొడుతున్నారు. సరదా పిలిచి రాక ఇదేం కాదు ఏంటి, కూరగాయలు మీ ఇంటి పక్కనే కొట్టుంది, నువ్వు ఇంత దూరం ఎందుకు వచ్చావు, బైక్ ఇక్కడ పెట్టి వెనక తిరుగు రాజా అట్లాగా. ఎందుకంటే లేదంటే ఇక్కడ కంట్రోల్ చేయలేమండి. లేదంటే ఇండియాలో మన వాళ్ళు ఏంటంటే పక్క వాడు అనుకుంటాడు అతనికి కరోనా వచ్చిందా నాకు రాదులే అన్న ధైర్యం. అంటే అది తనకు మాలిన విశ్వాసం అంటారు దాన్ని. అంటే తన మీద తనకు అంత నమ్మకం అనమాట. ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ అంత గొప్పగా ఉందని అనుకుంటాడు పిచ్చోడు పాపం. ఏం చేస్తాం, అట్లాంటి పరిస్థితుల్లో కొంతమందిని కాసేపు అయినా వాళ్ళ టెన్షన్స్ని పక్కగా పెట్టి వాళ్ళు కాసేపు సరదాగా మైండ్ రిలాక్స్గా ఉండే ఒక మంచి కార్యక్రమం టీవీ ఏషియా ఇది వారి సౌజన్యంతో చేస్తున్నందుకు, దాంట్లో నేను కూడా వచ్చినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ముందు అటువంటి టెన్షన్ ఉన్న వాళ్ళందరూ తీసేసి హ్యాపీగా కూర్చోండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మను గారు. ఇందాక కౌశల్య గారి ముఖాముఖిలో మా ఈ చిట్ చాట్ కార్యక్రమంలో తను అన్న మొదటి మాట అదే, మనో గారు అంటే అందరినీ నవ్విస్తారు, మనో గారు ఎక్కడుంటే అక్కడ నవ్వులు జల్లుల్లాగా విరుస్తూ ఉంటాయి అనేసి అని. సో ఇటువంటి క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో మీరు వచ్చి మీ పాటలతో మీ మాటలతో అలరించడం థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ మీరు అన్నట్టుగా తానా వారికి ధన్యవాదాలు. అవును, డెఫినెట్ గా. ఇప్పుడు రెగ్యులర్ నాకు మీరు క్వశ్చన్ వేయక ముందే నేనే చెప్పేస్తున్నా, ఎందుకంటే నేను ఒక మదర్ ఫాదర్ వచ్చేసి డ్రామా ఫీల్డ్ నుంచి వచ్చినటువంటి ఫ్యామిలీ మాది. నేను సినిమా ఆర్టిస్ట్ అంటే ఫిలిం సింగర్ అవ్వటానికో లేదంటే చక్రవర్తి గారి దగ్గర అసిస్టెంట్ గా ఉండటానికో సంగీతం నేర్చుకోవడానికి మొత్తం కారణం ఏంటంటే డ్రామా ఫీల్డ్ లో వాళ్ళు మా మదర్ ఫాదర్ ఉండటం వల్ల, మా మదర్ ఆర్టిస్ట్ గా ఉండటం వల్ల నాకు ఏంటంటే చిన్న వయసు నుంచి ఆ డ్రామాలు 6వ సంవత్సరం నుంచి నేను వాళ్ళతో ట్రావెల్ చేసి వెళ్ళేవాడిని, చూసేవాడిని. ఆ డ్రామా మధ్యలో స్టూల్ ఎక్కించి మా ఫాదరు ఆ మైక్ 12 అడుగుల ఎత్తులో వేలాడుతూ ఉండేదన్నమాట. నైట్ 12 గంటలకు నిద్ర లేపి మొహం మీద నీళ్లు కొట్టి లేపి ఆ స్టూల్ ఎక్కించేవారు ఆయన. ఎక్కించి నువ్వు పాడు అని. అప్పుడు ఏంటంటే పద్యాలన్నీ కూడా ఎట్లా ఉంటాయంటే, ఎక్కడ నోడిరా కయిటకు ఎల్లరును సుఖులే కదా, యశోభాకులు నీదు అన్నలును, భవ్య మనస్కులు నీదు తమ్ములును, చక్కగనున్నవారే భుజశాలి వృకోదరుడు నీ భుజశాలి వృకోదరుడు అగ్గజాజ్ఞకు దక్కగా నిలిచి శాంతుగతి తాను చరించునే తెలుపుము అర్జునా. ఇది ఇంకో 3 నిమిషాలు రాగాలు పాడుతూ ఉంటారు. అంటే ఇప్పుడు మనం ఇంకా పాడాలి కాబట్టి నేను కట్ చేశాను. బ్యూటిఫుల్. అద్భుతమైన ఒక పౌరాణిక పద్యం తోటి మనకి ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు మను గారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. పౌరాణికాల నుంచి అంటే ఈ రంగస్థలం నుంచి మరి సినీ రంగ ప్రవేశం, ముందుగా మీరు యాక్టర్ గా మొదలు పెట్టడం జరిగింది. సో ఎలా, హౌ డిడ్ యూ గెట్ ఇన్ టు దిస్ ఫీల్డ్, అంటే మీరు సినీ రంగ ప్రవేశం ఎలా జరిగింది? యాక్చువల్లీ మా మదర్ ఫాదర్ తో మీకు ఇందాకే చెప్పాను మీకు, చిన్న వయసు నుంచి ఆ డ్రామాలకు వెళ్ళటం, సంగీతం నేర్చుకోవటం. వీటి మధ్యలో మా మదర్ కి ఒక నీడ అనే సినిమా, అంటే కృష్ణ గారి పెద్ద అబ్బాయి రమేష్ గారు ఉన్నారు, మన హీరో కృష్ణ గారి అబ్బాయి పెద్ద అబ్బాయి మహేష్ బాబు గారు అన్నయ్య
రమేష్ గారు హీరో అనమాట ఆ సినిమాలో, నీడ ఆ సినిమా పేరు. సో ఆ పిక్చర్ లో మా మదర్ కి ఒక క్యారెక్టర్ కోసం దాసనారాయణరావు గారు పిలిపించడం జరిగింది మద్రాస్. మా మదర్ ఫాదర్ తో నేను కూడా ఆయన్ని చూడటానికి వచ్చినప్పుడు రమేష్ గారి ఫ్రెండ్స్ క్యారెక్టర్స్ లో చిన్నపిల్లలు కూడా ఉంటారనమాట. నాది అబౌట్ 8 years ఉంటుంది, 8 years 7.5 years. దాంట్లో ఊరికి ఆ ఫ్రెండ్స్ లో నన్ను కూడా వేశారనమాట. సో ఆ విధంగా మద్రాస్కి నాకు ఒక బంధం ఏర్పడింది. దాని తర్వాత రంగూన్ రౌడీ, కేటుగాడు, అత్తవారిల్లు, తరమారింది, ఇట్లా ఒక 5-6 సినిమాల్లో చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ క్యారెక్టర్స్, అంటే హీరో చిన్నప్పుడు క్యారెక్టర్స్ నాకు లక్కీగా అన్నిటికీ దాసనారాయణరావు గారు డైరెక్టర్ అవటం వల్ల ఇచ్చారు. కేటుగాడిలో మోహన్ బాబు గారు చిన్నప్పుడు, రంగూన్ రౌడీలో కృష్ణరాజు గారు చిన్నప్పుడు, ఇలా యాక్ట్ చేసే అవకాశం, నేను విజయవాడ నుంచి ట్రావెల్ చేసి చెన్నై వచ్చి యాక్ట్ చేసి మళ్ళీ విజయవాడ వెళ్తూ ఉండేవాడిని అనమాట. సో ఆ విధంగా మద్రాస్కి నాకు ఒక చిన్న వయసు నుంచి ఇంట్రెస్ట్ రావడానికి అది ఒక పెద్ద బ్రిడ్జ్ లాగా నాకు అవకాశం కలిగింది, చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్. దాని తర్వాత సర్టన్ ఏజ్ ఒక 12 ఏళ్ళు దాటిన తర్వాత ఇక చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ పనికిరాం, 12-13 ఏళ్ళు వచ్చేస్తే. ఆ ఏజ్ వచ్చినప్పుడే ఓ ఆడది ఓ మగాడనే ఒక సినిమా దాసనారాయణరావు గారు ఎగైన్ మా మదర్కి గయ్యాళి అత్త క్యారెక్టర్ ఇచ్చారు దాంట్లో. సో ఆ పిక్చర్ కోసం ఆయన అప్రోచ్ చేసినప్పుడు ఆ పిక్చర్ లో కూడా హీరోయిన్ తమ్ముడు క్యారెక్టర్ ఉంది, కాకపోతే వాడు ఒక 14-15 ఏళ్ల కుర్రోడు కావాలి. నేను కొంచెం ఇంకా ఏజ్ నాది ఇంకా కొంచెం తక్కువ ఉంది అనమాట. ఎలాగైనా నేనే చేస్తాను సార్ అని చెప్పేసి ఆయన కాళ్ళు పట్టుకోవటం, దాని మీద ఆయన కూడా సరిపోని నువ్వే చేయని చెప్పేసి అంటాం. ఆ క్యారెక్టర్కి ఒక సాంగ్ ఆ సినిమాలో, అది పూజ రికార్డింగ్ గా పెట్టారు. ఎంఎస్ విశ్వనాథం గారు తమిళ్లో నెంబర్ 1 మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ మన ఎంఎస్ విశ్వనాథం గారు, ఆయన సంగీత దర్శకులు ఆ సినిమాకి. సో ఆ పాట నాకు పాడవలసింది బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు అన్నయ్య. సో అంటే మగవాడు అంటే చిన్న నూనెగు మిసాలు వస్తున్న కురవాడు, సో కొంచెం వాయిస్ థిన్ చేసి ఆయన పాడాలి. ఆయన కోసం ఈ రికార్డింగ్కి, పూజ రికార్డింగ్కి వెళ్ళి కొబ్బరికాయ అంతా కొట్టి ఈ రికార్డింగ్ సెటప్ అంతా జరిగిన తర్వాత అందరు కూర్చున్నారు వెయిటింగ్ ఫర్ ఎస్పీబీ గారి కోసం. సో బాలు గారు ఇంకొక ½ an hour పడుతుంది అని అనగా మా ఫాదర్ వెళ్ళి ఎంఎస్ విశ్వనాథం గారి దగ్గర, మా అబ్బాయి యాక్ట్ చేస్తున్నాడు సార్, ఈ కుర్రోడే, ఇతను పాడతాడు అని చెప్పేసి అంటే, ఏది పాడమను అని చెప్పేసి అన్నారు. పాడమంటే నేను అప్పుడు గులాం అలీ గారిని పాకిస్తానీ గజల్ ఒక గజల్ వినిపించానమాట. చుక్కే చుక్కే రాత్ దిన్ ఆసు బహానా యాద్ హై, చుక్కే చుక్కే రాత్ దిన్ ఆసు बहाना याद है हमको अब तक आशिकी का वो जमाना మర్చిపోయాను. సో ఆ విధంగా ఆ గజల్ నేను పాడగానే ఆయన విశ్వనాథం గారు, బాగుందిరా నీ వాయిస్ బాగుంది, నువ్వే యాక్ట్ చేస్తున్నావు కదా, మరి ఈ పాట నేర్పుతాను, జస్ట్ నువ్వే యాక్ట్ చేస్తున్నావు కాబట్టి నీకు అప్పటికే ఉపయోగపడుద్ది, నీ వాయిస్ ఎలా ఉంది ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ తో ఒకసారి విందామా అన్నారు. ఆయన ఎగిరి గంతేసి అట్లాగే సార్, అంతకన్నా ఆనందం ఉంది. ఇంకా బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు రావడానికి, అన్నయ్య రావడానికి ఒక ½ an hour పైన టైం ఉంది. సో ఆ సాంగ్ నేర్పారు నాకు ఆ రోజు రికార్డ్ చేయబోయే పాట. అదేంటంటే, ఇవ్వాలని ఉంది ఏదో ఇవ్వాలని ఉంది మా అక్క కన్నా నీకివ్వడానికి ఇంకేముంది నాకు, ఇంకేముంది నాకు, ఇంకేముంది కన్నవారి తరపున ఉన్నవాణ్ణి ఒక్కణ్ణి, పిన్ననైనా పెద్దనైనా అన్నిటికీ నేనే మంచితనం పెంచుకున్నా, మా ఇంటి మహాలక్ష్మిని నీ చేతుల్లో పెడుతున్నా, నీవే ఇక దిక్కని
ఇవ్వాలని ఉంది, ఏదో ఇవ్వాలని ఉంది, మా అక్క కన్నా నీకివ్వడానికి ఇంకేముంది, నాకు ఇంకేముంది, నాకు ఇంకేముంది. ఇది ఆ సాంగ్, సిచ్యువేషనల్ సాంగ్ అన్నమాట. అంటే ఆ హీరోయిన్ కి అప్పగింతల పాటలాగా. వాళ్ళకి తల్లిదండ్రులు ఉండరు, హీరోయిన్ తమ్ముడు. ఆ క్యారెక్టర్ నేను చేస్తూ ఉన్నాను అనమాట. ఒరిజినల్ లో మీరే పాడారా? ఒరిజినల్ బాలసుబ్రహ్మణ్యం తర్వాత లేదండి, నేను యాక్ట్ చేశాను. నేను యాక్ట్ చేయటం జరిగింది. దానికి బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారే పాడారు. తర్వాత హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత ఆయన వచ్చారు. వచ్చి నేను యాక్ట్ చేస్తున్నాను, ఆ ఏజ్కి తగినట్టు వాయిస్ ని ఆ రికార్డర్ వచ్చేసేసి కొంచెం పెంచేసి ఆయనే పాడారు అనమాట. నేను పాడింది కూడా రికార్డ్ చేసి నాకు వినిపించారు. వినిపిస్తే కాస్త అప్పుడు కొంచెం బెదర్ ఉంటుంది కదా, పెద్ద ఆర్కెస్ట్రా, పెద్ద స్టూడియో మనకు అలవాటు లేని చిన్నప్పుడు. అప్పుడు విశ్వనాథం గారు చెప్పడం జరిగింది, మీరు చెన్నై వచ్చేస్తే మంచి లైఫ్ ఉంటుంది బాబు అని చెప్పేసి ఆయన చెప్పటం. సో అప్పటికే 10వ తరగతి 5 సార్లు రాశాను. 10th క్లాసు 5 times రాశాను. తెలుగులో 35 మార్కులు అయినా వస్తాయేమోనని ప్రయత్నం. మిగతా సబ్జెక్ట్స్ గురించి అసలు ఆలోచించడం లేదు. తెలుగులో 35 మార్కులు పాస్ మార్కులు చాలని మార్చి సెప్టెంబర్ అట్లాగా అటెంప్ట్ చేస్తూ ఉన్నాను అనమాట. సో ఒకసారి మాస్టర్ గారికి లెటర్ కూడా రాయటం జరిగింది. మహారాజశ్రీ మాస్టర్ గారికి, మీ ప్రియతమ శిష్యుడు నాగూరు బాబు, దయచేసి మీరు పాస్ మార్కులు వేసిన పట్టు పీతాంబరములు సమర్పించడం అని రాస్తే 15 మార్కులు వేసాడు దానికి, అటు ఇటు కాకుండా అయిపోయింది. సో ఇట్లాంటివన్నీ అప్పుడు జరుగుతూ ఉన్న సమయం అది. సో ఎప్పుడైతే ఎంఎస్ విశ్వనాథం గారు మీరు వచ్చేసేయండి బాగుంటుంది నీకు లైఫ్ అన్నారు, పెద్ద నాకు బలం వచ్చేసింది. బలం వచ్చి అక్కడికి వెళ్ళి 10వ తరగతి పుస్తకాలు కుర్రను పిలిచి దానం చేసి, పైకి రా జీవితంలో బాగా వస్తావు అని చెప్పి ఆ పుస్తకాలను దానంగా ఇచ్చేసి మద్రాసు బండి ఎక్కా. అసిస్టెంట్ గా ఉన్నప్పుడు కొడంబాకంలో జి ఆనంద్ గారి ఇంటి వెనకాల ఒక 35 రూపాయలకి రూమ్ అద్దె తీసుకుని రోజు ఆ రికార్డింగ్స్కి వెళ్ళి చూడటం రావటం, నేనే వండుకొని, అంటే మనకు వంట ఏం తెలీదు, రైస్ వండేవాడిని. ఆ ఇంటి ఓనర్ రమ్మని వదిన అన్ని బతిలాడి ఏదైనా పచ్చడి గిచ్చడి తెచ్చుకోవటం, తింటాం. మళ్ళీ కళ్యాణ మండపాలకు వెళ్ళిపోవటం. కళ్యాణ మండపాల్లో ఆ టీ నగర్ లో ఒక 5-6 ఉండేవి. ఆ వాచ్మెన్ చూస్తున్నాడు అనేప్పుడు హాయ్ రమేష్ అనుకుంటూ లోపలికి వెళ్ళిపోవటం. వెళ్ళి బ్రహ్మాండంగా తిని వాడు కొబ్బరికాయ ఇస్తాడనమాట సంచిలో. అది తీసుకొచ్చి ఎదురు కొట్టులో ఇస్తే వాడు ఒక 1/2 కిలో బెండకాయలు దొండకాయలు ఇస్తాడు. అది తీసుకెళ్ళి మా ఇంటి ఓనర్ మేడంకి, వదిన గారు మీకోసం బెండకాయలు తెచ్చాను అని ఇచ్చేసి, నాకు అంత పచ్చడి పెట్టండి చాలు అని చెప్పేసి అక్కడ అలాగా వెళ్ళిన మండపానికి మళ్ళా ఒక వారం దాకా వెళ్ళను, ఎందుకంటే వాచ్మెన్ గుర్తుపడతాడు. సో ఇటువంటివన్నీ కూడా అప్పుడు మనం కష్టపడి వర్క్ చేసాం. కష్టం కూడా ఇష్టంగా ఉన్నందువల్ల ఇది కూడా పెద్ద మనకి ఆనందంగా ఉండేది. వెరీ నైస్ మను గారు. సో మనం ఇది మంచి పాటలతో పాటు ఉల్లాసభరితమైన మీ మాటలు, హాస్యంతో కూడినటువంటి మాటలతో ఇంకా కంటిన్యూ చేద్దాం. ఒక చిన్న బ్రేక్ తీసుకుందాం. సో లెట్స్ టేక్ ఎ స్మాల్. అత్యధిక నాణ్యత గల మెరిసే జ్యూల్స్, ప్రతి డైమండ్ మెళకుతో ఎంపిక చేయబడినది. 7 తరాలకు పైగా ఫ్యామిలీ వారసత్వం. డైమండ్ జ్యువెలరీ తయారీదారులు ఇండియా నుండి న్యూ జెర్సీ వరకు జ్యూల్స్ తీసుకొచ్చారు. మాయా ఫైన్ జ్యూల్స్, యువర్ ఫ్యామిలీ జ్యువెలర్. విజిట్ 1315 Oak Tree Road, Islin, New Jersey. Log on to mayafinejewels.com.
వారి మనోహరం మనో కౌశల్య గానం కార్యక్రమానికి పునఃస్వాగతం. ఈ కార్యక్రమాన్ని మీరు టీవీ ఏషియా తెలుగులో చూస్తున్నారండి. మరి టీవీ ఏషియా తెలుగుని ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ టీవీ ఏషియా తెలుగు. మరి మనో గారు, అద్భుతమైన పాటలు, పద్యాలు, మంచి మంచి నవ్వులు, అసలు ఎంత అద్భుతంగా సాగుతుంది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో మనో గారు, చలనచిత్ర రంగ ప్రవేశంలో తెర ముందు నుంచి తెర వెనకాల విశ్వనాథం గారి వల్ల అనేసి అంటున్నారు. ఏది మీకు బాగా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది? అంటే మీరు తెర ముందు నుంచి యాక్ట్ చేయడం స్టార్ట్ చేసిన వారు తెర వెనకాల ప్లేబ్యాక్ సింగర్ లాగా ఎలా స్థిరపడ్డారు? ఇప్పుడు ఆయన దగ్గర వర్క్ చేసేటప్పుడే నేను సినిమా క్యారెక్టర్స్, జీవితంలో హీరో క్యారెక్టర్లు వస్తాయన్న కాశీతోనే మద్రాసు రావటం వచ్చింది. ఎవరికైనా అదే ఉంటుంది కదా, ఆర్టిస్ట్ అవుదామని. మనం 5'5", 5'4" హైట్ ఉంటే అప్పట్లో హీరోయిన్స్ అందరు కూడా 5'7", 5'8" ఉండేవాళ్ళు. సో మనం ప్రతిసారి ప్రతి షాట్ లో స్టూల్ వేసుకొని ఎక్కడ వెళ్ళి మనల్ని స్టూల్ వేసుకొని మాట్లాడాలి, లేదంటే ప్రతిదీ అది కుదిరే పని కాదు. సో క్యారెక్టర్స్ మనకి హీరోగా రావు అనేది 15-16 ఏళ్ళు వచ్చేటప్పటికి తెలిసిపోతుంది నాకే. సో అప్పుడు నేను ఆయన దగ్గర, విశ్వనాథం గారి దగ్గర అసిస్టెంట్ గా ఉంటూ, తర్వాత నైట్ క్లబ్స్ లో పాడేవాడిని. ఇక్కడ అంబాసిడర్ పాల అనేది అప్పట్లో సుదర్శన్ హోటల్ అని ఇండియన్ మ్యూజిక్ అని ఉండేది. సో ఆ ఇండియన్ మ్యూజిక్ అంతా ఏంటంటే దాంట్లో వారంలో ఒక రోజు హిందీ సాంగ్స్. సో నేను కూడా కొన్ని పాటలు పాడేవాడిని. వాళ్ళకు ఒక 300 రూపీస్ ఇస్తారు ఆ పెర్ డే. దాంట్లో నాకు 40 రూపీస్ ఇస్తామనంటే నేను వెళ్ళి 8 to 12 పాడేవాళ్ళం అనమాట. పాడిన తర్వాత అక్కడే ఫ్రైడ్ రైస్ అన్ని పెడతారు, అది తినేసి కిందకు వచ్చేసి పేమెంట్ తీసుకొని వచ్చేటప్పుడు లైట్ ఉన్నప్పుడు ధైర్యంగా వచ్చేవాడిని. అది ఎక్కడ మన దగ్గర మౌంట్ రోడ్ నుంచి ఒక 8 kilometers మళ్ళీ నా రూమ్కి రావడానికి. సో ఈ 8 kilometers లో లైట్ ఉన్నప్పుడు ధైర్యంగా వచ్చేవాడిని. లైట్ లేదంటే రన్నింగ్, ఆంజనేయ 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 అనుకుంటూ రన్నింగ్ అనమాట. సో ఆ విధంగా ఇవన్నీ కూడా పార్ట్ ఆఫ్ ఎంజాయ్మెంటే. సో నెలకి దగ్గర 160 రూపాయలు వచ్చేవి. సో ఆ 160 రూపాయల్లో ఇంటి రెంట్ 35 రూపీస్, కరెంటుకు ఒక 5 రూపీస్, కట్టగా నా దగ్గర ఇంకా 120 రూపీస్ మిగిలి ఉండేవి అనమాట. అంటే మా మదర్ ఫాదర్ పంపించిన 150 రూపాయలు నేను ఖర్చు పెట్టకుండా బ్యాంకులోనే ఉంచి నా కష్టం మీద బతకాలనే ఒక చిన్న ఆశ. సో అది విశ్వనాథం గారి దగ్గర వర్క్ చేస్తున్నప్పుడే నాకు అది దేవుడు లైన్ చూపించారు. అలా చేస్తూ ఉన్నప్పుడు చక్రవర్తి గారి దగ్గర మా బ్రదర్ కోసం అవకాశం కోసం వెళ్ళాం. వెళ్తే ఆయన దగ్గర నేను ఇట్లాగే హార్మోనియం తీసుకొని మా బ్రదర్ కి సపోర్ట్ గా పాడటానికని ఆయన తబలా వాయించేటప్పుడు వెళ్ళాం అనమాట. వెళ్తే ఇప్పుడు పాడమన్నారు. అప్పుడు 10 మందిలో పాట పాడినా అది అంకితమెవరో ఒకరికే, విరి తోటలో పూలెన్ని పూసినా గుడికి చేరేది 100కి 1. 10 మందిలో పాట పాడినా అది అంకితమెవరో ఒకరికే. ఈ పాట పాడిన తర్వాత మీ బ్రదర్ కి నేను వర్క్ ఇస్తాను, నువ్వెక్కడ పని చేస్తున్నావు అని అడిగాను ఆయన. నేను ఇక్కడ విశ్వనాథం గారి ఎంఎస్ విశ్వనాథం గారి దగ్గర అసిస్టెంట్ గా ఉన్నాను సార్ అంటే, ఏమంటే ఆయనకి ఫోన్ చేశారు. ఆయన ఫోన్ చేసి, ఈ కుర్రాడు తెలుగు కుర్రాడు నాగూర్ బాబు అంటే చాలా మంచి తెలుగు ఉన్న కుర్రాడు, చాలా మంచి వర్క్ ఉంది, ఇక్కడ కొంచెం లాంగ్వేజ్ ప్రాబ్లం తమిళ్, అతనికి కొంచెం పికప్ కొంచెం కష్టపడుతున్నాడు అని చెప్పి ఆయన చెప్పారు. చెప్తే నేను తీసుకోనా ఈ కుర్రాడని ఆయన అడగటం, ఎమ్మటే ఆయన ఓకే అంటాం. ఆ విధంగా చక్రవర్తి గారి దగ్గర నేను 83 స్టార్టింగ్ లో వచ్చాను అనమాట. 82 ఎండ్ వారి దగ్గర అసిస్టెంట్ గా రావటం. వచ్చిన 2 నెలలకి నాకేంటంటే ప్లస్ పాయింట్స్, నేను హార్మోనియం వాయిస్తాను, స్వరం రాస్తా, సంగీతం నేర్చుకున్నాను కాబట్టి. నేదురు కృష్ణమూర్తి గారి దగ్గర, రేవతి రత్న స్వామి గారి దగ్గర 4 years క్లాసికల్ వోకల్ నేర్చుకున్నందువల్ల ఈ స్వరం రాస్తాను అనమాట. మీరు ఎవరైనా కంపోజ్ చేస్తే అది ఇమీడియట్ గా స్వరంలో రాసేసి పాడుతూ హార్మోనియం వాయిస్తూ స్వరం చదువుతూ పాడేస్తాను. సో ఇది 3-in-1 టేప్ రికార్డర్ లాగా ఈ కుర్రాడు ఉంటే బాగుంటుంది అనేది ఆ చిన్న వయసులో మన యొక్క ఉత్సాహం,
ప్రతి దాంట్లో ఒక కాన్సన్ట్రేషన్ గా వర్క్ చేయటం ఇవన్నీ నచ్చినాయి. నచ్చి విత్ ఇన్ 3 months లో ఆయన దగ్గర మెయిన్ అసిస్టెంట్ అయిపోయాను చక్రవర్తి గారి దగ్గర. రాజ్కోట్ వీరందరూ కూడా రికార్డింగ్ వరకే. కంపోజింగ్స్ మార్నింగ్ 6:30 నుంచి స్టార్ట్ అయితే నైట్ 1:30 వరకు జరుగుతూ ఉంటాయి. అప్పుడు అంతా బిజియెస్ట్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఆయన చక్రవర్తి గారు. కొమ్మినేని అప్పారావు గారు ఒరిజినల్ అయింది. సో రిలీజ్డ్ మూవీస్ 90 ఉండేవి, 90 సినిమాలు, తెలుగు సినిమాలు ఒక సంవత్సరానికి. సో అంత గొప్ప వ్యక్తి దగ్గర వర్క్ చేసినందువల్ల చాలా వర్క్ లోడ్ ఎక్కువ ఉన్నందువల్ల ప్రతిరోజు మార్నింగ్ 4 రికార్డింగ్స్ జరిగాయి 4 స్టూడియోస్ లో. ఫ్యాక్టరీ అని నేమ్ అనమాట. సో అక్కడ ఆయన దగ్గర వర్క్ చేస్తూ ఉండగా ఇళయరాజా గారు నన్ను పిలవటం జరిగింది. పిలిచి ఇళయరాజా గారు లేడీస్ టైలర్ అనే తెలుగు సినిమా రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారిది రిలీజ్ అయింది, మీకు గుర్తుండే ఉంటుంది, 85 అనుకుంటుంది. సో ఆ సినిమా రికార్డింగ్ అప్పుడు నన్ను పిలిచి నా వాయిస్ టెస్ట్ చేయటం జరిగింది ఇళయరాజా గారు. చేసి ఇమ్మీడియట్ గా ఆ పిక్చర్ అయిపోయిన వెంటనే తమిళ్ సాంగ్ పాడించారనమాట. ఆ తమిళ్ సాంగ్ వచ్చేసి తేన్మొழி எந்த தேன்மொழி நெஞ்சம் உன்னை தேடுது அழகே நீதான் எங்கே எங்கே அன்பு தேன்மொழி எந்த தேன்மொழி நெஞ்சம் உன்னை தேடுது అని తమిళ్లో ఒక 80 పీస్ ఆర్కెస్ట్రాతో 80 పీస్ ఆర్కెస్ట్రాతో ఫస్ట్ సాంగ్ రికార్డ్ చేసి సెకండ్ డే నన్ను అడిగారు. ఇక్కడ తమిళనాడులో నాగూర్ హనీఫా అని ఒక భక్తి పాటలో చాలా పెద్ద సింగర్ ఉన్నారు, సో నేను నేమ్ మారిస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పేసి ఇళయరాజా గారు అన్నారు. అంటే ఆయన దగ్గర నేను అన్నాను, మీరే అవకాశం ఇస్తున్నారు కాబట్టి మీరే ఏదో సజెస్ట్ చేయండి సార్ అన్న. అప్పుడు ఆయన చిత్ర గారు వచ్చి అప్పుడు కరెక్ట్ గా 9 months తమిళ్లో ఆవిడ ఇంట్రొడ్యూస్ అయ్యి, ఆ 9th month నేను ఎంటర్ అవుతున్నాను. సో నీ పేరు ఇవాళ మనోజ్ చిత్ర అంటే ఒక పేరుగా ఉంటుంది, ఒక పేరు ఓకే అని చెప్పేసి ఆ రోజు నుంచి నీ పేరు ఇవాళ నుంచి మనో అని చెప్పేసి ఇళయరాజా గారు పెట్టిన పేరు. ఆయనే నామకరణం చేశారు అయితే మీకు? ఆయన చేసిన ఆశీర్వాదం ఇవాళ సినిమా ఫిలిం సాంగ్స్ 9 languages 25,185 సాంగ్స్ ఈ December 19, 2019 ఫినిష్ అయింది. సూపర్. 25,000 సాంగ్స్ అనేది తెలుగు, తమిళ్, కన్నడ, మలయాళం, బెంగాలీ, ఒరియా, తుళు, కొంకణి, బడుగా ఇట్లాగా ఒక 9-10 లాంగ్వేజెస్ పాడటం జరిగింది. ఇవన్నీ కూడా తిరిగి మనం ఎప్పుడు చూసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే మాకు మ్యూజిషియన్స్ కి యూనియన్ ఉంటుంది ఇక్కడ. ఆ యూనియన్ కి ఎవ్రీ సాంగ్ మేము పేమెంట్ కడుతూ ఉంటాం. అప్పట్లో 16 రూపాయలు, ఇప్పుడు 150 రూపాయలు ఒక సాంగ్. వాళ్ళ దగ్గర కంప్లీట్ లిస్ట్ ఉంటుంది, ఏ స్టూడియోలో ఏ కంపెనీకి ఎవరు కో ఆర్టిస్టు, ఎవరు లిరికిస్ట్, టైమింగ్, ఇవన్నీ కూడా మా యూనియన్ రికార్డ్స్ లో ఉంటాయి. సో వాళ్ళు మాకు ఇంటిమేట్ చేసిన తర్వాత డిసెంబర్లో మీరు 25,000 దాటి ఇంకా 140 సాంగ్స్ పాడేశారు సార్ అని చెప్పేసి డిసెంబర్లో చెప్పారు. సో అదొక దాని తర్వాత అనిపిస్తుంది అని చెప్పి. ఇది కేవలం సినీ పాటలకి అంటే ప్లేబ్యాక్ సింగింగ్ ఫర్ మూవీస్ అంటారు లేదా? ఫర్ మూవీస్ కే ఎగ్జాక్ట్లీ. ప్రైవేట్ ఆల్బమ్స్ మా యూనియన్ కి వాళ్ళ లిస్ట్ లో ఉండవు. అదొక 25,000 సాంగ్స్ ఉంటాయి. సో ఇదంతా ఏంటంటే ఆ వృత్తి మీద ఉన్నటువంటి ఇంట్రెస్ట్, ఆ డెడికేషన్, మనం దాని మీద ఉన్నటువంటి ప్యాషన్, వాట్ ఎవర్, అవన్నీ ఏంటంటే మనకి చాలా ఆనందం. కాబట్టి ఇష్టంతో కూడిన కష్టాన్ని చాలా హ్యాపీగా చేసుకుంటూ వెళ్ళాం అనమాట. యు ఆర్ బ్లెస్డ్ అని చెప్పొచ్చు మను గారు. సరస్వతీదేవి కటాక్షం, కళామ తల్లి కటాక్షం మీ మీద బాగా ఉంది. అది ఎప్పటికీ ఇలాగే ఉండాలి. నాకు అందరూ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ అందరూ చాలా అంటే కేవి మహాదేవన్ గారి దగ్గర పాడాను, బాలకృష్ణ గారికి ఏదో గోపాలుడు అది ఏదో టైటిల్ వస్తుంది అప్పట్లో, దాంట్లో ఒక సాంగ్ పాడాను. తర్వాత ఎస్ రాజేశ్వరరావు గారి తాండ్ర పాపారాయుడులో పాడాను, యేసుదాసు గారు, సుశీల గారితో పాటు
ఇంకొక హీరో క్యారెక్టర్ ఒక టూ లైన్స్ ఉంటే ఎస్రాజేశ్వర గారి సంగీత దర్శకత్వం. అలాగే సచిన్ గారి దగ్గర పాడాను, రమేష్ నాయుడు గారి దగ్గర పాడాను. అంటే ఇవాళ వచ్చే జనరేషన్స్ కి ఈ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ల పేర్లు కూడా కొంతమందికి తెలియవు. సో ఇప్పుడు వచ్చే సింగర్స్ కి రహమాన్ గారే సీనియర్ మోస్ట్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్. రహమాన్ గారి స్టూడియోలో నేను ఫస్ట్ సింగర్. ఆయన స్టూడియో పంచతన్ రికార్డింగ్ స్టూడియోలో స్టార్ట్ చేసిన వెంటనే ఫస్ట్ వాయిస్ రికార్డ్ చేసిన ఆ వాయిసే. అల్లాహు అక్బర్ ఎల్లాము ఉన్నరు బల్లోనే యా అల్లా ఎల్లాం నీయే இணை துணை இல்லா நீயே நீ அல்லாமல் கதிரான் யாரே ఎన్నాళ్ళుం తుణగీదాది అనే పాట ఫస్ట్ రికార్డ్ చేసి దాని తర్వాత మేము ఈ యాడ్ ఉంటాయి, పాండ్స్ పౌడర్, టీవీఎస్ ఎక్సెల్, ఇలాంటి యాడ్ మ్యూజిక్ 10-15 చేస్తారు. వాటిలో నేను మాల్గుడి శుభానే పాడేవాళ్ళం ఎక్కువ. దాని తర్వాత రోజాలో ఫస్ట్ చిన్న చిన్న ఆశ రికార్డ్ చేశారు. చిన్న ఆశ ఫస్ట్ మిన్మినితో అది ఫస్ట్ తమిళ్ రికార్డ్ చేసిన వెంటనే తెలుగు మిక్స్ చేశారు. బట్ ఫస్ట్ మిక్స్ చేసింది తెలుగే. వినరా వినరా దేశం మనదేరా అనరా అనరా వేదిక మనదేరా. ఈ పాట ఫస్ట్ తమిళ్ హరిహరన్ గారు వచ్చి నేను నేర్చుకుని రేపు పాడతానండి ఆయన వెళ్ళినందువల్ల తెలుగు మిక్స్ చేశాం ట్రాక్ తీసిన వెంటనే. ఇప్పటికీ మనో గారు ఆ పాట అంటే ఒక ప్యాట్రియాటిక్ ఏదైనా జనవరి 26 కానివ్వండి, ఆగస్ట్ 15 కానివ్వండి, ఎటువంటి సెలబ్రేషన్స్ అయినా కూడా మనకు ఖచ్చితంగా వినరా వినరా పాట అన్నది వింటూ ఉంటాము. అండ్ ఇప్పటికీ కూడా మనకు ఆ ప్యాట్రియాటిజం అనేది ఆ పాట వింటే కూడా ఉప్పొంగొస్తూ ఉంటుంది అనమాట, దేశభక్తి భావన మనలో. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో మరి ఇంకోటి, మీరు చెప్పినటువంటి ఈ సినీ పరిశ్రమలో ఎన్నో మలుపులు, ఎన్నో మైలురాళ్లలో డబ్బింగ్ రజనీ గారికి, తలైవాకి మీరు అసలు అద్భుతమైన వాయిస్, ఆయనే మీరా మీరే ఆయన అన్నట్టుగా ఉంటుంది. అసలు 2 డైలాగులు ఆయనకి చెప్పి ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ మాతో పంచుకుంటారా? యాక్చువల్లీ మన సాయి కుమార్, నేను సాయి కుమార్ ఇద్దరం మంచి ప్రాణ స్నేహితులు. ఎందుకంటే ఒకే స్ట్రీట్ లో ఉండేవాళ్ళం. పిజే శర్మ గారు వాళ్ళ ఫాదరు, మా ఇల్లు అంతా పక్కన నైబర్స్ మేము. సో సాయి, రవి, అయ్యప్ప వీళ్ళ అందరూ మేము సాయంత్రం పూట కలిసేవాళ్ళం. సో అతను కన్నడలో హీరో అయిపోయినాక అప్పుడు దాకా రజనీకాంత్ గారికి సాయి కుమార్ చెప్పేవారు, ఎప్పుడైతే తను కన్నడ హీరో బిజీ అయ్యాడో ముత్తు సినిమాకి ఆయన డేట్స్ అడ్జస్ట్ అవ్వటం ఇబ్బంది అయింది. సో అప్పుడు మన రైటర్ శ్రీరామకృష్ణ గారును, ప్రొడ్యూసర్స్ రామచంద్రరావు గారును, రామరాజు గారు వాళ్ళందరూ నన్ను అప్రోచ్ చేసి ముందు రజనీకాంత్ గారిని అడిగి సింగర్ మనో గారిని ట్రై చేద్దాం అనుకున్నామంటే ఒక 2 సీన్లు చెప్పమండి, మనం చూసి బాగుందంటే మనం ప్రొసీడ్ అవుదాం అని చెప్పేసి రజనీ గారు కూడా చెప్పారట. సో రజనీ గారికి అంటే ఎవరికి ఇష్టం లేదు, అందరికి ఇష్టమే కదా. సో నన్ను అప్రోచ్ చేసి ఈ విధంగా 2 సీన్స్ చెప్పండి సార్, ఒక ఇంటర్వెల్ సీను, డబుల్ క్యారెక్టర్ ఉంటాయి ఇక్కడ, ఓల్డ్ క్యారెక్టర్ అండ్ యంగ్ క్యారెక్టర్. ఈ రెండింటికి వేరియేషన్ ఎలా వస్తుంది మీ వాయిస్ ఒకసారి విందాం అన్నారు సారు. ఒకవేళ ఫిక్స్ అవ్వకపోతే కూడా ఫీల్ అవ్వకూడదు, మరి దానికి ఫిక్స్ అయ్యారండి అన్నారు. నో ప్రాబ్లం సార్, నా వాయిస్ ఉంటారు కదా రజనీ గారు, నో ప్రాబ్లం అని చెప్పేసి వెళ్ళటం. అది అట్లా ఇంటర్వెల్ సీన్ ప్లస్ ఆ క్లైమాక్స్ లో ఒక 2-3 సీన్లు అవి చెప్పేసి అప్పటికే మనకి రజనీకాంత్ గారి మీద ఉన్న అభిమానం మీద ఆ ఫ్లో కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ గా వచ్చేసింది. భయం అనేది లేకుండా ఒక హ్యాపీ మూడ్ లో చెప్పేటప్పటికి ఆ సిచ్యువేషన్ తగినట్టు సెకండ్ డే నన్ను అప్రిషియేట్ చేస్తూ ఆయనే ఫోన్ చేశారు, రజనీ గారే, చాలా చాలా బాగుంది, మీరు అద్భుతం, మీరు కంటిన్యూ చేయండి అని చెప్పేసి ఆయన అనటం. అనగానే ఇక ఆ సినిమా సూపర్ డూపర్ హిట్ అవ్వటం. అప్పటి నుంచి ఇప్పుడు దాకా దగ్గర దగ్గర 26-27 సంవత్సరాల నుంచి ప్రతి సినిమా ఇప్పుడు దర్బార్ వరకు కూడా ఇంపార్టెంట్ సీన్స్ ఉన్నప్పుడు వారు కూడా థియేటర్కి వస్తారు, వచ్చి మన మాడ్యులేషన్ విని దీనికి ఒక మత్సుకు ఒక డైలాగ్ చెప్పాలి. ఈ తెలుగు నేను కొంచెం మన నేటివిటీ తగినట్టు నేను మారుస్తూ ఉంటాను. శివాజీలో ఒక డైలాగ్ ఉంది,
కన్నా పన్నింగ గుంబులా వరం సింగిలా వరం ఇలా చెప్పారు ఆయన. నేనేం చేశా, నా పందులే గుంపులుగా వస్తాయి, సింహం లాగాను, సింహం అన్నారు ఆయన. నేను సింహం సింగిల్ గా వస్తుంది అన్న. ఈ స్టైల్ ఇస్ వెరీ నైస్. మనం ఈ స్టైల్ రసూల్ పూకుట్టి గారు మనం తమిళ్లో కూడా ట్రై చేద్దామని అది తమిళ్లో కూడా ట్రై చేస్తారు. అంటే ఒక టెక్నీషియన్ ఒక్కొక్క లాంగ్వేజ్ మారినప్పుడు దానికి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చి ఆయన ఒరిజినల్ ఏం చెప్పినా సూపర్ గా ఉంటుంది. ఆయన ఇప్పుడు తెలుగు లాంగ్వేజ్ కి మన నేటివిటీకి తగినట్టు నేను అది లాగటం నచ్చింది ఆయనకి. అట్లాగే ఈ ప్రపంచంలో అధికంగా ఆశపడి మగవాడు అధికంగా ఆశపడి ఆడకి సుఖపడిన చరిత్రలో లేదు. నా దారి రహదారి, బెటర్ డోంట్ కమ్ ఇన్ మై వే. అది ఆ నవ్వు మీరు ఒరిజినల్ షాట్ చూస్తే నవ్వు అయిపోయి ఉంటుంది, ఆ షాట్ అయిపోయి ఉంటుంది. ఆ సస్టైన్ ఆ వాక్ లో కూడా నేను నవ్వుతూనే ఉంటాను. సో అది చాలా బాగుంది అని చెప్పేసి అది మళ్ళా ఆయన నవ్వును యాడ్ చేశారు తమిళ్కి. ఇట్లాంటి చిన్నవి కూడా వాళ్ళ అబ్జర్వేషన్ అన్నమాట. చాలా అదొక అద్భుతమైనటువంటి ఫీల్డ్ అండి. చాలా కష్టం ఒక లాంగ్వేజ్ లో క్రియేట్ చేసినటువంటి స్టోరీకి ఆ లిప్ సింక్ అవుతూ స్టోరీ సింక్ అవుతూ ఇంకొక లాంగ్వేజ్ లో చెప్పడం అంటే వాయిసే మా జనాలకి చేర్చేది. ఆ పిక్చర్ ని తీసుకెళ్లి మొత్తాన్ని అర్థమైంది వాయిస్ కదా. ఒక విధంగా చెప్పాలంటే డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్ షుడ్ రీలివ్ ద హోల్ ఎమోషన్స్. 100% ఆ ఫీలింగ్ ఇవ్వాల్సిందే అక్కడ. అంతే చెప్పండి. అంత వంగినప్పుడు ఈ ఫీల్ కూడా రావాలి అక్కడ. సో అది ప్రతిదీ అది ఆ క్యారెక్టర్ గా మనం మారిపోవాలన్నమాట. సో అదొక గ్రేట్ ఎక్స్పీరియన్స్. అదొక బాధాకరమైన విషయం ఏంటంటే డబ్బింగ్ ఫీల్డ్ కి పెద్దగా పేరు రాకపోవటం. బికాజ్ ఐఎమ్ సింగర్, నేను సింగర్ అయిన తర్వాత డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్ అయ్యాను కాబట్టి ఇది అందరికి తెలుస్తుంది. ఓన్లీ డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్ అనుకోండి పెద్దగా తెలియటానికి అవకాశం లేదు ప్రపంచానికి. బహుశా అవకాశం ఉండకూడదు అని అనుకుంటారేమో, ఎందుకంటే స్క్రీన్ మీద కనిపించేది హీరో లేదా హీరోయిన్, వారికి ఉన్నటువంటి ఇంపార్టెన్స్ ని డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్ కి ఇవ్వడం ఇష్టం లేక అలా చేస్తారా? లేదు, అది ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి. నేను ఇప్పుడు రజనీకాంత్ గారికి డబ్బింగ్ బై ప్లేబ్యాక్ సింగర్ మనో అని చెప్పేసి వేస్తున్నారు కదా. ప్లేబ్యాక్ సింగర్ మనో అనేది ప్లేబ్యాక్ సింగర్ కాబట్టి రిజిస్టర్ అవుతుంది. కరెక్ట్. సో అట్లాగా దానికి కూడా ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి. ఎందుకంటే జనాల్ని దగ్గరికి తీసుకెళ్ళి ఆ స్టోరీని అర్థమయ్యేటట్టు ఆ ఎమోషన్స్ ని చెప్పే వాయిస్ కదా. మీరు ఒక లాంగ్వేజ్ లో చేసిన ఈ రెండు ప్రొఫెషన్స్ లో మీకు ఇష్టమైనది ఏది? ప్లేబ్యాక్ సింగింగ్ అంటారా, డబ్బింగ్ బాగా ఇష్టమా? సింగింగ్ మించిందే ఉంది. అదే భగవంతుడు ఇచ్చినటువంటి పెద్ద వరం. ఏదైనా చేయొచ్చు ఈ ప్రపంచంలో. మీరు అసిస్టెంట్ ని పెట్టుకొని మంచి సంగీతం కూడా మీరు కంపోజ్ చేయొచ్చు, ఎక్సెప్ట్ సింగింగ్. అది మనమే పాడాలి. మనం రికార్డింగ్ థియేటర్కి వెళ్ళి వాళ్ళు డబ్బులు తక్కువ ఇస్తున్నారు, మా అబ్బాయి 2 లైన్లు పాడతారంటే ఒప్పుకుంటారా? ఒప్పుకోరు. మనమే పాడాలి. ఒక చిన్న పాట ఏదన్నా, ఒక మంచి పాటని మీరు మీకు బాగా ఇష్టమైన పాట ఏదన్నా? ఇళయరాజా గారు ఇచ్చిన అద్భుతమైన సాంగ్స్ లో సుక్కలు తెమ్మన్నా పెంచుకురానా, చూస్తావా నామైనా, చేస్తానే ఏమైనా, నిన్నే మెప్పిస్తాను నన్నే అర్పిస్తాను, వస్తానమ్మా ఎక్కడైనా, సుక్కలు తెమ్మన్నా పెంచుకురానా, చూస్తావా నామైనా, చేస్తానే ఏమైనా, ప్రియతమారాగాలు సఖి కుశలమాలు, నీ లయ పంచుకుంటుంటే నా శృతి మిల్చిపోతుంటే, నాలో రేగే ప్రియతమారాగాలు సఖి కుశలమాందాలు. ఇలాగా ఇళయరాజా గారి పాడుకుంటూ పోతే చాలా పాటలు ఉన్నాయి. నిజమంటే నిప్పే కాగా, ముట్టుకుంటే చుట్టుకోగా మంట, మిల్ల మిల్ల మెరిసెను తార, నీ కన్ను
పూల గాలిలో పావల కాలిపోయిలా లాలించేలే నన్నే ఓ పాపలా. He loves you. సరసాలు చాలు శ్రీవారు ఏడు కాదు, విరసాల గోల ఇంకా నా వీలు కాదు, వంటితో గారాలు చాలు తననే నీడు చురుకైన ఈడు వద్దన్నావు తోడు, విరహాల గోల వంటితో ఆడరాదు. అట్లాగా ఇళయరాజా గారి సెగ్మెంట్ తీసుకుంటే ఇంకా చాలా పాటలు ఉన్నాయి, చాలా మనసుకు నచ్చిన పాటలు, నేను పాడిన పాటలు, ఆయన కంపోజింగ్. అలా తీసుకున్న తర్వాత రాజ్కోట్ గారు నాకు చాలా స్టార్టింగ్ లో అద్భుతమైన పాటలు ఎంకరేజ్ చేశారు. వాళ్ళ దగ్గర వచ్చేసి తళుకుమన్నది కులుకుల తార, పలుకుతున్నది వలపు సితార, మైనా వదలనిక ఏమైనా గుండెల్లోన నిండే ఊహనీ కిరణ్ రావే కిరణ్. అట్లాగే వాళ్ళ దగ్గర చాలా మంచి సాంగ్స్ లంకేశ్వరంలోనే పాడాను మన చిరంజీవి గారికి. ఎక్కు బండెక్కు మావ ఎక్కు లాగించు మావ చుక్క చురికి రామ దండ తారట్టి తారి తక్క తారట్టి తారి తాతే రూపాయి బిళ్ళ నాగరామ. తర్వాత మణిశర్మ దగ్గర అద్భుతమైన సాంగ్స్ స్టార్టింగ్ నుంచి. చదువుకు తాత చెప్పేస్తే ఓ పనైపోతుంది బాబు, దత్తర దత్తర దత్తరే ఓ పనైపోతుంది బాబు. అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేసి అతను ప్రతి సినిమాలో ప్రతి టాప్ హీరోస్ అందరికీ కూడా చాలా మంచి పాటలు పాడించారు మణిశర్మ. అలాగే విద్యాసాగర్ ఎంతమందికి, భరద్వాజ గారు డైరెక్ట్ చేసిన సినిమాలు, సి కళ్యాణ్ గారు ప్రొడ్యూస్ చేసిన సినిమాలు కానీ, సో అన్నిట్లో మినిమం 5 పాటలు 4 పాటలు పాడించేవారు అనమాట అప్పట్లో. అలాగే చిరంజీవి గారికి, బాలయ్య గారికి, బాలకృష్ణ గారికి, జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారికి చెప్పుకుంటూ పోతే ఒక్కొక్కళ్ళకి అద్భుతమైన పాటలు పాడే అవకాశం. అలాగే మా కీరవాణి గారి దగ్గర జుంబా హే హా గుంబా హే యా ఉంబా, చలి చంపుతున్న చెమక్కులో చలి చెంతకొచ్చింది, జుంబా హే హా గుంబా హే వయసాగనిది వేగినది సరసములోనా, తెలిదాగినది వేగినది సరసకు రానా, తెలికీరటునే తెలినాడునే ఇది చక్కని దిక్కని చెప్పి నంచుతున్న చెమక్కులో చలి చెంతకొచ్చింది. ఎక్స్ట్రానరీ సాంగ్స్. అట్లాగే హే పిల్ల హల్లో పిల్ల కాపీ గీపీ కొంచెం మంచం 1/2 జామ్ చెక్క జప్పులకి ఎందాలని లెక్కొట్టి నంది అల్లంత కరెక్టు రా చలియా సఖియా తెలియా ఇక మోగించే తాళంపై కొంచెట్టు. ఇట్లాగా చిటపట చినుకుల తడిపొడి టపనలు, అబ్బా ఇది ఏమివా అబ్బబ్బా ఇది ఏమివా. అట్లాగే అన్నమయ్యలో అద్భుతమైన సాంగ్స్. మన మోహన్ బాబు గారికి ఒక సాంగ్ పాడాను. అస్మదీయ మొగటిని తస్మదీయ తకదిని రంగరించు సంగమాలు భంగ భంగారి భంగ. అక్కడ నవ్వుతున్నప్పుడు మోహన్ బాబు గారు లోపల ఉండి, ఆ నవ్వైనా నేను నవ్వుతాను రా అని ఆయన రాఘవేంద్ర గారు బాగుంది అని అంటాం. ఒక్కొక్క పాట ఒక్కొక్క ఎక్స్పీరియన్స్, ఒక్కొక్క జీవితంలో మర్చిపోలేనటువంటి మధురమైనటువంటి. చక్రి ఎంత మంచి పాటలు చేశాడు. అతని దగ్గర అతను ఫస్ట్ సినిమాలో పాడాను, దాని దగ్గర సింహం అంటే చిన్నోడే వేటకొచ్చాడే పెద్ద హిట్. బాలకృష్ణ గారికి నేను పాడిన పాట. ఓ అక్కడేదో దిక్కున్నాడే, ఓ ఎక్కడైనా గిచ్చి ఓ అక్కడేదో ఇచ్చి అక్కడేదో రుచి రాసిస్తున్నాడే, రామ 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 రే ఆది సోమాలేని లేని ప్రేమ ప్రేమ రే కృష్ణ 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 రే ఉష్ణోగ్రత పెంచేస్తానే చాలా చాలా రే. ఇట్లాగా అక్కడి నుంచి అందరికి ఇవాళ
మన సాయి ధరం కూడా గోవా గోరింకతో ఆడిందిలే బొమ్మలాట నీ ముందు నా గుండెలో పోగిందిలే వీణ పాట ఇలాగ పాడుకుంటూ వెళ్తే కనీసం చాలా వరకు ఒక 5-6 ప్రోగ్రాంలు మనం చేద్దాం ఎవ్రీ అబ్సల్యూట్లీ. మీరు ఇలా పాడుతూ ఉంటే మళ్ళీ ప్రశ్నలతో ఛేదించాలంటే అసలు ప్రశ్నలు వెయ్యాలని కూడా అనిపించట్లేదు, అలా పాటలు వింటూనే ఉండాలి అనిపించేలా ఉంది. ముఖ్యంగా మీరు ఏ ఆర్టిస్ట్ ఏ హీరోకి పాట పాడినా వారి మాడ్యులేషన్ లో ఆ పాటని మార్చి వారే పాడుతున్నారా అన్నట్టుగా అనిపించేలా పాడతారు. అదొకటి. ఎక్స్ట్రీమ్లీ టాలెంటెడ్ పీపుల్ ఓన్లీ కెన్ డూ దట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. వాళ్ళ మేనరిజాలు ఉంటాయి కదా, అవి కొంచెం మనం ఆకలింపు చేసుకొని ఆ మేనరిజం ఇప్పుడు చిరంజీవి గారికి మనం ఏ శంకర్ దాదా అది పాడాం, వేగంపేట ఉలము మీరు చెప్తూ ఉన్నది అంటే ఆయన యాక్సెంట్ పంజాబ్ పిల్లము అనేటప్పటికి ఆ కసి అది ఆ సిచ్యువేషన్ కి యాప్ట్ గా ఉంటుంది. అట్లాగే వెంకటేష్ గారికి వచ్చినప్పుడు ఏడు కొండల బాలాజీ డియర్ ఎంత గొప్పది స్వామి నీ పవర్, ఆయన యొక్క కొంచెం అవన్నీ కూడా చిన్న చిన్న మైన్యూట్ ఆ పాటలు కనపడితే చాలు. సో దానికి యాప్ట్ అవుతుంది అన్నమాట, యాడింగ్ అట్రాక్షన్ అవుతుంది పాటకి కానీ ఆ హీరోకి కానీ. ఇన్ని పాటలు ఇంత సునాయాసంగా పాడేస్తున్నారు. ఏదైనా పాట మీకు మీ 35 years 40 years జర్నీలో ఇది చాలా కష్టమైంది నాకు పాట అని అనిపించిందా ఎప్పుడైనా? మీకు ప్రతి దానికి ఒక సోల్ ఉంటుంది, ఒక్కొక్క ఫ్లేవర్ ఉంటుంది. ఒక పేటాస్ సాంగ్ అంటే ఆ పేటాస్ సాంగ్ మూడుకి వెళ్ళిపోవాలి మనం. దాంట్లో కొన్ని రేంజెస్ ఉన్నప్పుడు అది కష్టాన్ని ఇష్టంగా తీసుకోవడం అనేది పాయింట్ నేను ఉపయోగించడానికి కారణం అదే అనమాట. ఆ మాట వాడిన విధానం మనకేంటంటే ప్రతి జోనర్లో మనసుకి నచ్చితేనే వర్క్ చేస్తాం అనేది కాదు. ఇది మనల్ని వెతుక్కుని వచ్చే ప్రతి అవకాశాన్ని మన మాక్సిమం దానికి ఎంత జస్టిస్ చేయగలం అనే వే ఆఫ్ దీంట్లోనే ఉంటాడు ప్రతి కంపోజర్ కానీ ప్రతి సింగర్ కానీ, మేల్ కానీ ఫీమేల్ కానీ. ఎందుకంటే అది మనకు వచ్చినటువంటి ఆపర్చునిటీ. అది హిట్ అయితే రేపు రేడియోలో కానీ మీడియాలో కానీ 20 ఏళ్ల తర్వాత 30 ఏళ్ల తర్వాత కూడా అది మైన్యూట్ మిస్టేక్ ఉంటే అది మనం విన్నప్పుడంతా గుర్చుకుంటది. అయ్యో ఆ రోజు నేను ఇది కరెక్ట్ చేసుకుండొచ్చు, కొంచెం తొందరపడి అది ఓవర్లుక్ చేసాం అని ఫీల్ అవుతాం ఇది సూపర్ హిట్ అయినాక. సో ఇట్లాంటివన్నీ కూడా మనం చాలా మైన్యూట్ థింగ్స్ చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకుంటూ ట్రావెల్ చేయాల్సిందే. ఏది హిట్ అవుతుందో తెలియదండి మనకి, ఏది జనాల మనసులో అది ఎన్నాళ్ళకి నిలుస్తుంది, సినిమా హిట్టా పట్టా అది పక్కన పెడితే పాట మనల్ని ఎలా క్యారీ చేస్తుంది అనేది ఎవ్వరు చెప్పలేరు. సో కొన్ని పాటలు విన్నప్పుడు అది మనసుకి చాలా ఇప్పుడు దళపతిలో నేను తెలుగులో పాడానమాట. నేను దోటవే ముద్దబంతి ఏమంటివే నని నని నానినా రరి 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 రరిరా కళ్ళల్లో వెన్నోపే నానినే ముద్దబంతి పూ తోటలో. ఆ పాట అద్భుతంగా ఉంటుంది. అది సినిమాలో లెంత్ ఎక్కువైపోయింది, సినిమాలో లేదు, ఆడియోలో ఉంది. అవును, ఆడియోలో ఉంది. సో ఫస్ట్ లో రిలీజ్ చేసినప్పుడు పిక్చర్ లెంత్ చాలా ఎక్కువైంది అని చెప్పేసి సాంగ్ తీసేయాల్సి వచ్చింది. సో అట్లాగా కొన్ని మంచి పాటలు చాలా హిట్ అయింది మనో గారు. ఆ పాట నాకు కంఠస్థం వచ్చేంతగా ఉంది అంటే అప్పట్లో ఎంత వినుంటాం మేము ఆ పాటని. అదే అంటే నేనంటే ఏంటంటే అటువంటివి కొన్ని సినిమాలు విజువలైజేషన్ లో మిస్ అవుతూ ఉంటాయి. కొన్ని సాంగ్స్ జనాలు రేడియోలో కొన్ని స్టేషన్స్ లో వేస్తూ ఉంటారు ఎక్కువ, ఎందుకంటే అక్కడ శ్రోతలకి ఆ పాట నచ్చి ఉండొచ్చు. సో అట్లాగా చాలా మంచి పాటలు ఇది కష్టం, ఇది ఈజీ అనేది ఏమి ఉండదండి. ప్రతి పాటకి ఒకటే కష్టం. అది హై పిచ్ లో పాడామా, మిడ్ పిచ్ లో పాడామా, లోలో పాడామా అని కాదు. ఆ సాంగ్ కి మనం ఎంత భావ సారూప్యతను ఇస్తున్నాం, దాన్ని ఎలాగ మనం జనాల పల్స్ని పట్టుకునే విధంగా మనం పాడుతున్నాం అనేది ప్రెజెంటేషనే. అది ఆ డైరెక్టర్ ఆ లోపల రికార్డింగ్ జరిగేటప్పుడు
లోపల ఉన్నటువంటి డ్రైవర్ ఫేస్ కూడా అతను ఏదో ఆలోచించుకుని ఇట్లా పెట్టినా కూడా 1 more అంటారు, ఎందుకంటే సరిగ్గా పాడలేదేమో అనుకుని. సో అట్లాంటి డిఫికల్ట్ సిచ్యువేషన్స్ అన్ని దాటి ఎన్నో చూసి 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 వస్తే ఇవాళ మనం ఇంతవరకు ట్రావెల్ అయ్యామంటే చాలా భగవంతుని ఆశీర్వాదం. గొప్ప గొప్ప రచయితలు, కంపోజర్స్ వాళ్ళందరూ సహకారం, హీరోలందరూ వాళ్ళ ఎంకరేజ్మెంట్, డైరెక్టర్స్ ఎంకరేజ్మెంట్, ఏదంతా టీం వర్క్ అండి. వెరీ నైస్ మను గారు. సో ఒకసారి మళ్ళీ మనం మీ రంగస్థలం గురించి మాట్లాడాలి అనేసి అంటే, రంగస్థలంలో మీరు లేదా అంటే ఈ నాటకాల్లో పాడినటువంటి పద్యాలు ఎంతో మనసుకి హత్తుకుని ఉండుంటాయి మీకు. అటువంటి సినీ గాయకులుగా అంటే మీరు ప్లేబ్యాక్ సింగర్ లాగా మీకు అన్నం పెట్టినటువంటి విద్య అనుకోండి, లేకపోతే ఆ వృత్తి అనుకోండి, ఇవి రెండింటితో కంపేర్ చేసుకుంటే మీకు మనసుకి నచ్చింది ఏది అనిపిస్తుంది? ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం మొదలుపెట్టి కూడా ఎన్నో పౌరాణిక పద్యాలు పాడాలి అన్న మనసుతోటే ఉన్నారు మీరు ఈరోజు కూడా. టోటల్ గా మ్యూజిక్ అండి. అది 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 ఏంటంటే మన అమ్మని యంగ్ గా చూసినప్పుడు, చిన్నప్పుడు మనం చేయి పట్టుకుని మమ్మీతో మనం ఏ తిరణాలకో గుడికో వెళ్ళినప్పుడు ఆ ఫీలింగ్ ఎలా ఉంటుందో అది పౌరాణికం. ఇవాళ భార్యతో సినిమాకి వెళ్తుంటే ఎలా ఉంటుందో అది సినిమా ప్రొఫెషన్. సో అట్లాగా మనం ఏంటంటే ప్రతిదీ ఆనందకరమైన సిచ్యువేషన్. అప్పుడు నల్ల జుట్టు అమ్మకి, ఇప్పుడు తెల్ల జుట్టు అమ్మే. సో ఇక్కడ కూడా గీతంలో మీరు అక్కడ సంప్రదాయం నుంచి ఒక సోషలైజింగ్ సెటప్కి వచ్చారే తప్ప వాళ్ళ గెటప్లే మారలా. అక్కడ పట్టు చేరే, ఇక్కడ సిల్క్ చేరే, అక్కడ ఉండే గౌరవం అక్కడ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఉండే గౌరవం ఇక్కడ ఉంటుంది. సంగీతంలో మనం ట్రావెల్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మనసుకు నచ్చిన ప్రొఫెషన్ కాబట్టి ప్రతిదీ మనకేంటే ఆ జ్ఞాపకాలను నెమరు వేసుకోవటం. దీంట్లో ఎంతో మంది ఆ నాటకాలకి చూసిన వారు ఉండొచ్చు, వాళ్ళ ఊళ్ళల్లో వాళ్లే కండక్ట్ చేసి ఉండొచ్చు. ఇప్పుడు తానా వారి ఈ కార్యక్రమంలో ఎంతో మంది పెద్ద పెద్ద సీనియర్ మోస్ట్ పీపుల్ అందరూ ఉండి వాళ్ళ ఊళ్ళల్లో అవన్నీ ఆదరించిన వాళ్ళు అయి ఉండొచ్చు. ఒక పద్యం వినగానే వాళ్ళకి ఒక ఓల్డ్ మెమరీస్ గుర్తొస్తాయి కదా. సో ఎవరి దగ్గర లేనటువంటి వస్తు నేను ఆ చిన్నప్పటి నుంచి దాంట్లో ట్రావెల్ అవటం వల్ల నాకు అది ఇంకా నన్ను విడిచిపెట్టి అది పోకుండా నేను దాన్ని అప్పుడప్పుడు సాధనలో పెట్టుకోవటం వల్ల పాడగలుగుతున్నా. వెరీ నైస్. మనకు సత్య హరిశ్చంద్రలో నుంచి ఏదైనా ఒక పద్యం పాడగలరా? ఒక పద్యం అంటే అది వారణాసిని చూడటానికి వెళ్ళినప్పుడు ఆవిడికి చంద్రమతికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటారు సత్యహరిశ్చంద్రుడు. దేవి, కష్టములన్నీ వచ్చినను పుణ్యక్షేత్రమైన ఈ వారణాసిని దర్శించు. ఈ వారణాసి భక్తయోగ పదన్యాసి వారణాసి, భవదురిత శాస్త్ర బఖరాసి వారణాసి. స్వర్ణదీ తట సంభాసి వారణాసి. పావన క్షేత్రముల వాసి, పావన క్షేత్రముల వాసి వారణాసి. ఆ ఇలాగా
పద్యాలు పాడుకుంటూ ఉంటే మనకి టైం వెళ్ళేదే తెలీదు. అబ్సల్యూట్లీ. టీవీ ఏషియా ద్వారా మనం ఇది ఒక సిరీస్ లాగా తీసుకెళ్దాం. తప్పకుండా మీరు రావాలే గాని వారం వారం ఇలా కార్యక్రమాలు పెట్టుకుంటూ మీతో ముచ్చటిస్తూ మీరు చెప్పిన పాటలు వింటూ ఉండాలనే ఉంటుంది. మరో అంటే ఇక్కడ మీరు ఎలాగూ మమ్మల్ని నవ్విస్తూ మీరు నవ్వుతూ ఇంత అద్భుతంగా మాట్లాడుతున్నారు కదా. ఒక చిన్న కామెడీ ఏంటంటే ఈ మధ్య కాలంలో మేము మిమ్మల్ని జబర్దస్త్ లో జడ్జిగా కూడా చూస్తున్నాం. అక్కడ అటువైపు నుంచి వచ్చే పంచులతో పాటు మీరు వేసే పంచులు కూడా సూపర్ గా ఉంటున్నాయి. అండ్ రీసెంట్లీ నాకు ఒక గర్ల్ ఫ్రెండ్ కావాలి అంటూ మీరు నాకు కరెక్ట్ గా గుర్తుంది, ఎల్లో షర్ట్ లో యంగ్ హ్యాండ్సమ్ బాయ్ లాగా వచ్చేసి సూపర్ గా డాన్స్ చేసేసారు మను గారు. నెవర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ దాట్. చాలా బాగా చేశారు. సో హౌ ఇస్ దిస్ ఎక్స్పీరియన్స్ మీకు జబర్దస్త్ స్టేజ్ మీద మీరు చేయడం కానివ్వండి, జడ్జిగా ఉండడం కానివ్వండి, ఎలా అనిపిస్తుంది మీకు? అదే మళ్ళా తిరిగి మనం ఆ సోషల్ డ్రామాస్ అదొక అద్భుతమైనటువంటి ప్రక్రియ. ఆ వేదిక నుంచి మల్లెమాల గారు, శ్యామ్ ప్రసాద్ రెడ్డి గారు, ఈటీవీ సౌజన్యం ఇద్దరు కలిసి చేస్తున్నాడు. ఎంత గొప్ప ప్లాట్ఫామ్ అది, ఎంతమంది ఆర్టిస్టులకి లైఫ్ అది. వాళ్ళందరూ సెటిల్ అయ్యి వాళ్ళకి సినిమాల్లో కానివ్వండి, బయట ప్రోగ్రామ్స్ కానివ్వండి, అద్భుతమైనటువంటి రేటింగ్ వచ్చినటువంటి ప్రోగ్రామ్ అది. సో దాంట్లో నేను కూడా పార్ట్ అవడం అనేది ఒక గ్రేట్ ఎక్స్పీరియన్స్. చాలా బాగా అనిపిస్తుంది. మీ పంచులు ఇంకా బాగా ఉంటున్నాయి అక్కడ. చాలా సంతోషం కాదు అని మాకు అర్థమవుతుంది. మీతో ఈ మాటల్లో అంటే ఈ ముఖాముఖిలో మీరు ఇంత నవ్విస్తున్నారంటే అక్కడ స్టేజ్ వాళ్ళు చేసేదానికి ఎన్ని పంచులు మీరు వేస్తున్నారో అర్థమైపోతుంది. కొన్ని ఎడిట్లు వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి. వెరీ నైస్. చాలా సంతోషం మేడం. నెక్స్ట్ అవకాశం వచ్చినప్పుడు తప్పకుండా తానావారి సౌజన్యంతో మళ్ళా తెలుగు ప్రేక్షకులందరినీ కలవాలి. మన టీవీ ఏషియా ద్వారా ఎన్నో కబుర్లు, ఎన్నో పాటలు, వేరే సెగ్మెంట్స్, వేరే కంపోజర్స్, మనం వర్క్ చేసిన ఎక్స్పీరియన్స్, ఇవన్నీ కూడా మనం షేర్ చేసుకున్నాం. ఎందుకంటే వాళ్ళ మీరు ఇచ్చిన టైం కన్నా ఎక్కువ తీసుకున్నాను నేను. డెఫినెట్ గా ఇంకొకసారి మీరు అవకాశం ఇచ్చి దాన్ని మన తెలుగు శ్రోతలందరికీ ఈ కరోనా నుంచి తొందరగా విముక్తి లభించాలని, దానికి తొందరగా మెడిసిన్ దొరకాలని, అది దొరికిన దాకా మనం మైండ్స్ ని, మన ఆలోచన విధాన్ని పరిపర విధాలుగా పోనివ్వకుండా ఆ కంట్రోల్ చేసుకునే శక్తి భగవంతుడు మనకి ఇవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా నేను కోరుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు ఎందుకంటే అమ్మా నాన్న ఇక్కడ ఉండే వాళ్ళు ఉంటారు, అక్కడ లేదు వయసు అయిపోయిన తల్లిదండ్రులు ఇక్కడ ఉండి ఫ్యామిలీలు అక్కడ ఉంటారు. ప్రతిదీ ఆ థాట్కి వెళ్ళగానే ఒక ఫీలింగ్ వస్తుంది, ఎప్పటికీ ఇది మెడిసిన్ వస్తుంది. ఇప్పుడు మనం ఎంతో మంది పాపం ఎన్ని ఇబ్బందుల్లో ఉన్నారో మనం చెప్పుకోలేనటువంటి పరిస్థితులు ఉంటాయి. సో వారందరికీ కాసేపు ఒక చిన్న సంతోషాన్ని ఇవ్వగలిగే అవకాశం మనకి భగవంతుడు ఇచ్చినందుకు టీవీ ఏషియా ద్వారా, టీవీ ఏషియాకి కృతజ్ఞతలు, తానావారికి కృతజ్ఞతలు. చక్కగా మీరు హోస్ట్ చేస్తున్న మీకు అన్ని రకాలుగా అందరూ బాగుండాలని నేను భగవంతుని ప్రార్థిస్తున్నాను. ధన్యవాదాలు మను గారు. మనం గుడ్ బై చెప్పేసి సెలవు తీసుకునే ముందర మీకు బాగా నచ్చిన పాటల్లో ఏదన్నా ఒక పాట, మీకు నచ్చిన పాటలో మీరు పాడిన పాటలో ఏదన్నా ఒక పాట. నా ఘంటసాల గారు పాడిన పాటలో ఉందిలే మంచి కాలం ముందు ముందున, అందరూ విడుపడుదాము కరోనా నుంచి అన్నా, ఉందిలే మంచి కాలం. తధాస్తు అనేసి అనాలనుంది. నిజంగా ఈ కరోనా బారి నుంచి తొందరలో బయటికి రావాలి. మళ్ళీ మీరు అన్నట్టుగా ప్రతి ఒక్కరికి మీరు పాడిన పాటలకి ఒక్కొక్క సెగ్మెంట్ లాగా చేసుకునేటటువంటి ఖజానా మీ దగ్గర ఉంది, అన్ని పాటలు. తప్పకుండా చేద్దాం. మరోసారి మనో గారు మీరు మా ఈ కార్యక్రమానికి రావడానికి ధన్యవాదాలు. ముఖ్యంగా తానా వారు ఇంత అద్భుతమైన కార్యక్రమాల్ని వారం వారం అంటే సెలబ్రిటీస్ తో పాటు మీలాంటి సెలబ్రిటీస్ అందరినీ మాకు పరిచయాలు చేస్తూ అందరికి ఇళ్లలో కూర్చుని లాక్డౌన్ లో మేము ఏం చేస్తాం రావుడా అనేసి అని అనుకుని ఈ కష్టాల్లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఒక ఎంటర్టైన్మెంట్ తో పాటు హాస్యాన్ని, అలరింపుని తీసుకొస్తున్నారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ తానా ఆధ్వర్యంలో ఇలా తీసుకొస్తున్నటువంటి అధ్యక్షులు జైతాలూరి గారికి అండ్ సెక్రటరీ రవి పొట్టూరి గారికి ధన్యవాదాలు. రవి పొట్లూరి గారికి కూడా కృతజ్ఞతలు. థ్యాంక్ యూ. అండ్ టీవీ ఏషియా తెలుగుని మాత్రం సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి.
మనో గారు ఒకసారి టీవీ ఏషియా తెలుగు గురించి ఒక 2 మాటల్లో సబ్స్క్రైబ్ చేయమని మన ప్రేక్షకులందరికీ ఒకసారి చెప్తారా? నాన్న 6 తర్వాత 7, టీవీ ఏషియా తర్వాత ఎవరు? ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు టీవీ ఏషియా తెలుగు. అద్భుతమైన ఈ కార్యక్రమాన్ని నిజంగా మనోహరంగా సాగింది అని అనుకుంటున్నాము. ధన్యవాదాలు మనో గారు మీ సమయానికి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో అదండి ఇవాల్టి మన మనో కౌశల్య గానం కార్యక్రమం. మీరందరూ ఎంజాయ్ చేశారని అనుకుంటున్నాను. మళ్ళీ మరిన్ని కార్యక్రమాలతో మీ ముందుకు వస్తోంది టీవీ ఏషియా తెలుగు. సో ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్. ఇది మా ప్రార్థన మన్నించు దేవా. ఇది మా ప్రార్థన మన్నించు దేవా. ఈ చీకటుల పారద్రోలి భయముగా పరావా. గోవిందా రక్ష మాం కరుణాతః. ఎంతో పరీక్షించాము. పంచభూతముల పట్ల మా అపరాధాలెన్నో. పశ్చాత్తాపమి ప్రాయశ్చిత్తము క్షమించు. పశ్చాత్తాపమి ప్రాయశ్చిత్తము క్షమించు నీ పిల్లలను. గోవిందా రక్ష మాం కరుణాతః. గోవిందా రక్ష మాం కరుణాతః. పరబ్రహ్మమొక్కటే అని ఎంత బోధించినా ఆడుకుంటాము హాయిగా ఆచరణే శూన్యముగా. స్వార్థం ద్వేషం ఇంద్రియ లౌల్యం మనుషులుగా మన నీవు. ఒక్కసారి మా తప్పు కాయరా. ఒక్కసారి మా తప్పు కాయరా. అందరినీ ప్రేమించేము. గోవిందా రక్ష మాం కరుణాతః. గోవిందా రక్ష మాం కరుణాతః. గోవిందా రక్ష మాం కరుణాతః. గోవిందా రక్ష మాం కరుణాతః. గోవిందా
Getting a mortgage for our dream house was difficult for us. High interest rates and low customer attention was a big hassle. Until our friends introduced us to Lion Mortgage. Customer service is absolutely great at Lion Mortgage. I still remember walking into their office. And it was such an enjoyable experience. They showed us our options, they helped us with our paperwork, our approvals came on time, and interest rates were just as promised. We cannot thank Lion Mortgage enough for making our dreams come true. Lion Mortgage. You dream, we deliver. అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అనదర్ బ్రాండ్ న్యూ ఎపిసోడ్ ఆఫ్ డింగ్ అ డాంగ్ సింగ్ అ సాంగ్ ది స్పిరిట్ ఆఫ్ మ్యూజిక్. ఇంగ్లీష్లో ఒక అద్భుతమైన సేయింగ్ ఉందండి మ్యూజిక్ గురించి. అదేంటంటే మ్యూజిక్ ఈజ్ అన్ ఓషన్ అండ్ నో వన్ హ్యాస్ ఎవర్ కాంకర్డ్ దిస్ ఓషన్ బట్ హ్యాస్ ఓన్లీ గాన్ డీప్ ఇన్ టు ఇట్ టు టేక్ అవుట్ ఇట్స్ ప్రెషియస్ పర్ల్స్. సో అలాంటి సంగీత మహాసాగరంలోకి మనం కూడా మునిగి ఆనిముత్యాల లాంటి పాటల్ని విందామా, ఆస్వాదిద్దామా? మీరు రెడీయే కదా? ముందుగా మీ అందరి కోసం డిఎస్పి రాక్ స్టార్ డిఎస్పి గారు స్వరపరిచిన ఒక అద్భుతమైన పాటతో మొదలు పెడతాను. ఆ పాట ఏంటంటే చెప్పేస్తే ఏం బాగుంటుంది, ఆ బీట్ స్టార్ట్ కాగానే మీకే అర్థమైపోతుంది. విందాం మరి. గుర్తుపట్టారు కదా? రంగమ్మ మంగమ్మ, ఓయ్ రంగమ్మ మంగమ్మ, మంగమ్మ మంగమ్మ ఏం పిల్లడు పక్కనే ఉంటాడమ్మ పట్టించుకోడు. రంగమ్మ మంగమ్మ ఏం పిల్లడు పక్కనే ఉంటాడమ్మ పట్టించుకోడు. గొల్లమామ వచ్చి నా గోరు గెల్లుకుంటే, గొల్లమామ వచ్చి నా గోరు గెల్లుకుంటే, పుల్ల చీమ పుట్టిన పెదవి తలుపుతుంటే ఉఫమ్మా ఉఫమ్మా అంటూ దడు, మొట్ట మాటకైనా నన్ను ఊరుకోబెట్టాడు. ఉఫమ్మా ఉఫమ్మ అంటూ దడు, మొట్ట మాటకైనా నన్ను ఊరుకోబెట్టాడు. ఆని పిచ్చి పిచ్చి ఊసులోన మునిగి తేలుతుంటే మర్చిపోయి మిరపకాయ కొరికినానంటే, మంటమ్మా మంటమ్మా అంటే చూడడు, మంచి నీళ్ళైనా చేతికి అడు. మంటమ్మా మంటమ్మా అంటే చూడడు, మంచి నీళ్ళైనా చేతికి అడు. రంగమ్మ మంగమ్మ, ఓయ్ రంగమ్మ మంగమ్మ, రంగమ్మ మంగమ్మ ఏం పిల్లడు పక్కనే ఉంటాడమ్మ పట్టించుకోడు.
మరకమ్మ మరకమ్మ అంటే చూడడు మరురాయి కాయినా తెచ్చియడు మరకమ్మ మరకమ్మ అంటే చూడడు మరురాయి కాయినా తెచ్చియడు ఓయ్ రంగమ్మ మంగమ్మ ఓయ్ రంగమ్మ మంగమ్మ రంగమ్మ మంగమ్మ ఏం పిల్లడు పక్కనే ఉంటాడమ్మ పట్టించుకోడు నాన్నమంత మూటగట్టి అరికంది సెలుకే ఎళితే ఆ కందిరిగలొచ్చి అడయిడగొచ్చి నన్ను చుట్టుముడుతుంటే అందమంత మూటగట్టి కంది సెనుకెళితే కందిరిగలొచ్చి నన్ను చుట్టుముడుతుంటే ఉషమ్మ ఉషమ్మ అంటూ తోలడు ఒక్క మాట పలకడు బండారముడు ఉషమ్మ ఉషమ్మ అంటూ తోలడు పలకడు పలకడు బండారముడు రంగమ్మ మంగమ్మ ఓయ్ రంగమ్మ మంగమ్మ రంగమ్మ మంగమ్మ ఏం పిల్లడు పక్కనే ఉంటాడమ్మ పట్టించుకోడు ఆ రంగమ్మ మంగమ్మ ఏం పిల్లడు పక్కనే ఉంటాడమ్మ పట్టించుకోడు. ఐ హోప్ యూ ఆల్ లైక్ దట్ సాంగ్. సో మన కోసం ఇంకా ఎన్నెన్నో బ్యూటిఫుల్ సాంగ్స్ పాడడానికి చాలా మంది సింగర్స్ వెయిట్ చేస్తున్నారండి. ఫస్ట్ సింగర్ ఎవరో చూద్దామా మరి? హలో హలో హాయ్ హాయ్ నీ పేరేంటి? నా పేరు ధార్మిక్. ధార్మిక్, నువ్వు ఎక్కడి నుంచి ఫోన్ చేస్తున్నావు? ఎడిసన్ న్యూ జెర్సీ ఫిలిప్ స్ట్రీట్ 21 ఫిలిప్ స్ట్రీట్. ఓకే, నీ ఫుల్ అడ్రస్ కూడా చెప్పేసేయి, మీ నాన్నగారి పేరు కూడా చెప్పేసేయి, వాడేసుకుంటాం. నో ఐఎమ్ జస్ట్ కిడింగ్, యూ డోంట్ నీడ్ టు. నువ్వు ఏ గ్రేడ్ చదువుకుంటున్నావు ధార్మిక్? థర్డ్ గ్రేడ్. థర్డ్ గ్రేడ్ చదువుతున్నావా? ఓకే, ఏ స్కూల్లో? మెన్లో పార్క్ ఎలిమెంటరీ. మెన్లో పార్క్ ఎలిమెంటరీ స్కూల్. ఓకే, వెరీ గుడ్. అండ్ నీ హాబీస్ పాటలు పాడడం ఇంకా ఏమన్నా కూడా ఉందా? బాస్కెట్బాల్. బాస్కెట్బాల్ కూడా ఆడతావా? ఓకే, వెరీ నైస్. సో యూ వాంట్ టు బికమ్ అ వెరీ టాల్ గాయ్? బాస్కెట్బాల్ ఆడితే చాలా పొడుగైపోతారు కదా. అవునా? ఓకే, అండ్ ఆల్సో అ వెరీ గుడ్ సింగర్, రైట్? ఎస్. ఓకే, వెరీ గుడ్ నాన్న. అయితే ఈరోజు మా కోసం ఏం పాట పాడబోతున్నావు? సామజవర గమన ఫ్రమ్ అలా వైకుంఠపురంలో. ఓకే, వెరీ నైస్. ఈ కాలంలో సూపర్ డూపర్ హిట్ అయిపోయిన పాట సామజవర గమన. తమన్ గారు ఎంతో అద్భుతంగా దానికి మ్యూజిక్ అందజేశారు. సో ధార్మిక్ ఎలా పాడతాడో విందామా మరి? ఓకే నాన్న, స్టార్ట్. కళ్ళని పట్టుకు వదలనన్నది చూడే నా కళ్ళు, ఆ చూపులనలా తొక్కుకు వెలగుద్దయలేదా అసలు, నీ కళ్ళకి కవలి కాస్తాయే కట్టుకల నా కలలు, నువ్వు నురుముతుంటే ఎరగ కందే చెందేనే సెగలు, నా ఊపిరి గాలికి ఉయ్యాలలుగుతూ ఉంటే ముంగురులు, నువ్వు నెచ్చసేలా అన్ని చూచబట్టే నిష్ఠురపు విలవిలలు. సామజవర గమన నిన్ను చూసి ఆగగలనా, మనసు మీద వయసుకున్న అదుపు చెప్పతగున, సామజవర గమన నిన్ను చూసి ఆగగలనా, మనసు మీద వయసుకున్న అదుపు చెప్పతగున, ఈ కలని పట్టుకు వదలనది చూడే నా కళ్ళు, ఆ చూపులనలా తొక్కుకు వెలకు దయలేదా అసలు.
మాసమా మంజుల హాసమా ప్రతి వెలుపులోన ఎదురు పడిన వెన్నెల వనమా విరిసిన పించమా విరుల ప్రపంచమా ఎన్నెన్ని వన్నె చిన్నెలన్ ఎన్నెల మనమా అరే నాగాలే తగిలిన నా నీదే తరిమిన పులకవా పలకవా బామా ఎంతో ప్రతిమాలిన ఇంతేనా అంగన మదిని మీతు మరుమైన మన వినుమా సామజవర గమన నిన్ను చూసి ఆగగలన మనసు మీద వయసుకున్న అదుపు చెప్పతగున సామజవర గమన నిన్ను చూసి ఆగగలన మనసు మీద వయసుకున్న అదుపు చెప్పతగున. కలని పట్టుకు వదలనన్నది చూడే నా కళ్ళు ఆ చూపులనలా తొక్కుకు వెలకు దయలేదా అసలు నీ కలకి కవలి కాస్తాయే కట్టుకల నా కలలు నువ్వు నోరుముతుంటే ఎరగకందే చిందేనే సెగలు. అయిపోయిందా? చాలా చక్కగా పాడావు ధార్మిక్. నువ్వు సంగీతం నేర్చుకుంటున్నావా? నేర్చుకుంటున్నాను. అవునా? అందుకే ఒక్క దగ్గర కూడా స్వరం కూడా తప్పుపోకుండా చాలా చక్కగా పాడావు. అండ్ తెలుగు ఇంత బాగా నీకు ఎలా వచ్చు? నువ్వేమో అమెరికాలో పుట్టి పెరిగిన వాళ్ళలాగా ఉన్నావు, అంతేనా? ఎలా వచ్చు నీకు ఇంత బాగా తెలుగు? అన్ని పదాలు కూడా కరెక్ట్గా పలుకుతున్నావే. మనబడికి వెళ్తున్నావా? ఓకే, మన సిలికాన్ ఆంధ్ర మనబడి కదా. ఓకే, సో అది చాలా బాగా పనికొచ్చిందనమాట. అందరూ కూడా మాతృభాష నేర్చుకోవాలి. సో చూసారు కదా ధార్మిక్ ఎంత బాగా పాడాడో. మీరు కూడా ఇంత బాగా పాడాలనుకుంటే టీవీ ఏషియా తెలుగు స్కైప్ ఐడికి మా వివరాలు పంపించండి, లేకపోతే సింగ్ సాంగ్ @tvasiatelugu.comకి మీ డీటెయిల్స్ పంపించేయండి. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ధార్మిక్, యూ సాంగ్ బ్యూటిఫుల్లీ అండ్ కీప్ కాలింగ్ us బ్యాక్, సరేనా? ఓకే. మరొక గాన కోకిల మన కోసం పాటలు పాడి వినిపించడానికి లైన్లో వెయిట్ చేస్తున్నారు. చూద్దాం ఎవరో. హలో. నమస్కారం అండి. హలో అండి, నమస్కారం. మీ పేరేంటి? నా పేరు ప్రశాంతి మంత్రాల అండి. ప్రశాంతి మంత్రాల గారు, మీరు ఎక్కడి నుంచి ఫోన్ చేస్తున్నారండి? నేను నార్త్ కెరళైనా నుంచి కాల్ చేస్తున్నాను అండి. నార్త్ కెరళైనా నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు. వెరీ నైస్ అండి. మీరు ఏం చేస్తుంటారు ప్రశాంతి గారు? నేను హౌస్ వైఫ్ అండి. ఓకే ఓకే. సో మీకు పాటలు అంటే చాలా ఇష్టమా? యా, ఇన్ఫాక్ట్ పిచ్చండి. ఓకే, వెరీ నైస్. మనకి ఇంకా మంచిది. సో మీరు అద్భుతంగా పాటలు వినడంతో పాటు పాడుతూ కూడా ఉంటారనమాట. చిన్నప్పటి నుంచి ఇష్టం అండి. సంగీతం నేర్చుకున్నాను కానీ బ్రేక్ దాని తర్వాత కానీ చాలా ఇష్టం, అది పాడుతూనే ఉంటాను. ఐ ఆల్సో సింగ్ ఇన్ స్మ్యూల్లో పాడుకుంటూ ఉంటాను నా తృప్తి కోసం. అవునా? ఓకే, వెరీ నైస్. స్మూల్ ఇస్ అ వెరీ పాపులర్ యాప్ దీస్ డేస్. చాలా మంది కరేయోకే ట్రాక్స్తో పాటలు పాడుతూ ఉంటారు దాంట్లో కూడాను. సో మీరు అంటే ఎన్ని పాటలు పాడారు స్మూలేలో ఇప్పుడు దాకా? సింగిల్స్ నేను ఒక 10 పాడుకున్నాను నా కోసం. సో మిగతావన్నీ కొలాబరేషన్స్ తో పాడి మొత్తం 1800 సాంగ్స్ అయ్యాయి ప్రస్తుతం వరకు. బట్ ఇట్ వాజ్ లెర్నింగ్. ఇంకా నాకన్నా చాలా వేల పాటు పాడేవాళ్ళు ఉన్నారు. బట్ ఇట్స్ లైక్ ఎవ్రీడే ఈజ్ అ లెర్నింగ్ అండ్ బికాస్ ఐ థింక్ ఇట్ ఎవ్రీడే ఈజ్ అ ప్రాసెస్ ఆఫ్ లెర్నింగ్. అది అంతే. 1800, డిడ్ ఐ హియర్ దట్ రైట్? యా, కరెక్టేనండి. ఓహ్ వావ్, అంటే మీరు చాలా ఎక్స్పీరియన్స్డ్ సింగర్ అన్నమాట. సో ఈ రోజు మా కోసం ఏ పాట పాడి వినిపించబోతున్నారు? ఇవాళ మాత్రం నేను ఒకటి పాత సినిమాది కాంచనగంగా అని ఒక సినిమా ఉంది, దాంట్లోంచి ఒక పాట ఎంచుకున్నాను. అది అంటే నాకు భావం నచ్చుతుంది. అది ఇన్ఫాక్ట్ ఆ భావము నాకు నచ్చి నేను ఎంచుకున్నాను. సో అది మీకోసం ప్రయత్నిస్తానండి. తప్పులుంటే అందరూ వీక్షకులు కానీ అంటే ఎవరైనా సంగీతం బాగా తెలిసిన వాళ్ళందరూ దయచేసి క్షమించండి. ఇది నా ప్రయత్నం మాత్రమే. తప్పకుండా మీరు అద్భుతంగా పాడతారని నాకు మీ మీద నమ్మకం ఉందండి. సో ఆల్ ది బెస్ట్. వనిత లత కవిత మనలేవులే కజత, వనిత లత కవిత మనలేవులే కజత, ఇవ్వాలి చేయుత
మనసివ్వడమే మమత, మనసివ్వడమే మమత. వనిత లత కవిత మనలేవులే కజత. పూలు రాలి నేల కూలి తీగ పాల సాగలేదు. చెట్టు లేక అల్లుకోక పువ్వు రాదు నవ్వలేదు. మూడు మూడని తిట్టుకున్నా తోడు విడిచేనా. పులకరించే కొత్త ఆశ తొలగిపోయినా. వనిత లత కవిత మనలేవులే కజత. ఆదరించే ప్రభుతలేక కావ్యబాల నిలువలేదు. కవిత అయినా వనిత అయినా ప్రేమ లేక పెరగలేదు. చేదు చేదని తిట్టుకున్నా చెలిని విడిచేనా. చేదు మింగి తీపినికై పంచమరిచేనా. వనిత లత కవిత మనలేవులే కజత. కనిది అన్నా గూడు లేక కన్నె బాల బతకలేదు. నాది అన్నా తోడు లేక నిలువలేదు విలువలేదు. పీడ పీడని తిట్టుకున్నా నీడ విడిచేనా. వెలుగులోన నీడలోన నిన్ను మరిచేనా. వనిత లత కవిత మనలేవులే కజత. ఇవ్వాలి చేయూత మనసివ్వడమే మమత, మనసివ్వడమే మమత. థ్యాంక్స్ అండి. చాలా చక్కగా పాడారు మీరు. మీరు చెప్పినట్టుగా ఈ ఫీల్ ఈ పాటలో చాలా బాగుంది అండ్ మీరు కూడా దాన్ని ఆస్వాదిస్తూ ఎంతో చక్కగా పాడారు. థ్యాంక్స్ అండి. తప్పులుంటే క్షమించండి కొన్ని చోట్ల. అయ్యో తప్పులేం లేదు, మీరు ఎంజాయ్ చేసుకుంటూ పాడారు, అదే మాకు కావాల్సింది. ఐఎమ్ షూర్ ప్రేక్షకులందరూ కూడా మీ పాటని ఎంతో బాగా ఆస్వాదించుంటారు. థ్యాంక్స్ అండి ఫర్ ద ఎంకరేజ్మెంట్. షూర్ అండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కాలింగ్ అండ్ మళ్ళీ మళ్ళీ కాల్ చేస్తూ ఉండండి. వీ కెన్ సింగ్ డిఫరెంట్ వెరైటీ ఆఫ్ సాంగ్స్. తప్పకుండా. షూర్. థ్యాంక్స్ అండి. నమస్తే. నమస్తే. చిన్న బ్రేక్ తీసుకుందాం, చిటికలో వచ్చేస్తా. నాగార్జున గారు గుర్తొచ్చారు కదా, నాకు కూడా. లెట్స్ టేక్ అ స్మాల్ బ్రేక్ అండ్ కమ్ బ్యాక్. జామురాతిరి జాబిలమ్మ జోల పాడనా ఇలా. ముకుంద ముకుంద కృష్ణ ముకుంద ముకుంద స్వరంలో తరంగా బృందావనంలో వరంగా. సామజవర గమనా నిన్ను చూసి ఆగగలనా, మనసు మీద వయసుకున్న అదుపు చెప్పతగునా. అయ్యో అయ్యో పాదం నేలపై
ఆగనన్నది కస్సు పుస్సు కయ్యాలు ఇంకెంత కాలం తీపి ముద్దు ఇదాలు వేయాలి తాళం చాంగు బల ఇలాగా నేను ఎలా మారిపోయే చెంగుమని బలేగా ఈ వేళలో నీవు ఏం చేస్తూ ఉంటావో అనుకుంటూ ఉంటాను ప్రతి నిమిషము నేను కాని రవ మగరి సరి చిన్ని ఆశ చిన్నదాని ఆశ. రండి రండి, బ్రేక్ తర్వాత ఇంకా బోల్డ్ అని పాటలు పాడడానికి సింగర్స్ వెయిట్ చేస్తున్నారు. వెల్కమ్ బ్యాక్ ఆఫ్టర్ ది బ్రేక్. మరి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ సింగర్ ఏ పాట పాడబోతున్నారో విందామా? హలో, హాయ్, నా పేరు అభిరామ్ తమ్మన. హాయ్ అభిరామ్, ఎలా ఉన్నావు? నేను చాలా బాగున్నానండి. అబ్బా, తెలుగులో చక్కగా మాట్లాడుతున్నావు అభిరామ్. థ్యాంక్స్ అండి. మీరు ఎలా ఉన్నారు? నేను చాలా బాగున్నాను నాన్న. ఎక్కడ తెలుగు నేర్చుకుంటున్నావు? లేదు, అమ్మ నాన్న నాకు నేర్పించారు అంతే అండి. అమ్మ నాన్న నేర్పించారా? అయితే అమ్మ నాన్నకు జేజేలు. చాలా చక్కగా నేర్పిస్తున్నారు, తెలుగులో చక్కగా మాట్లాడుతున్నావు. నువ్వు ఎక్కడి నుంచి ఫోన్ చేస్తున్నావు? ఎడిసన్, న్యూ జెర్సీ. ఎడిసన్, న్యూ జెర్సీయా? ఓకే, నువ్వేం చదువుకుంటున్నావు? నేను 5th క్లాస్ చదువుకుంటున్నాను. 5th క్లాస్ చదువుకుంటున్నావా? ఓకే, మా కోసం ఈరోజు ఏ పాట పాడి వినిపించబోతున్నావు అయితే? తరలి రాధ తనే వసంతం. అబ్బా, నాకు ఎంత ఇష్టమో ఈ పాట అంటే. ఐ లవ్ దిస్ సాంగ్. ఇట్స్ బ్యూటిఫుల్ మ్యూజికల్ డ్రామా అండ్ అవార్డ్ విన్నింగ్ సినిమా రుద్రవీణలోంచి కదా ఈ పాట? అవునండి. ఓకే నాన్న, ఇది చాలా కష్టమైన పాట. అసలు నువ్వు ఎలా సంగీతం నేర్చుకుంటున్నావా? అవునండి. అవునా? కానీ ఈ పాట నాకు పార్థసారథి గారని ఇండియా నుంచి ప్లేబ్యాక్ సింగర్ నాకు చెప్పారండి. ఓ, పార్థసారథి గారు ఎందుకు తెలీదు? అందరికీ సుపరిచితులే మన పార్థు నేమాని గారు. ఆయన దగ్గర నేర్చుకున్నట్టున్నాడు, అంతే కదా? ఓకే, వెరీ నైస్ నాన్న, చక్కగా మాట్లాడుతున్నావు, చక్కగా పాట కూడా పాడేసాయి. ఓకే, ఆల్ ది బెస్ట్. తరలి రాధ తనే వసంతం, తనదరికి రాని వనాల కోసం. తరలి రాధ తనే వసంతం, తనదరికి రాని వనాల కోసం. గగనాల దాకా సాగకుంటే మేఘాల రాగం ఇలా చేరుకోదా. తరలి రాధ తనే వసంతం, తనదరికి రాని వనాల కోసం. వెన్నెల దీపం కొందరిదా, అడవిని సైతం వెలుగు కదా. వెన్నెల దీపం కొందరిదా, అడవిని సైతం వెలుగు కదా. ఎల్లలు లేని చల్లని గాలి అందరి కోసం అందును కాదా. ప్రతి మదిని లేపే ప్రభాత రాగం పదే పదే చూపే ప్రధాన మార్గం. ఏది సొంతం కోసం కాదని సందేశం పంచే గుణమే పోతే ప్రపంచమే శూన్యం. ఇది తెలియని మనుగడ కద, దిశలెరుగని గమనము కద. తరలి రాధ తనే వసంతం,
తనదరికి రాని వనాల కోసం బ్రతుకునలేని శృతి కలదా ఎడసదిలోనే లయలేదా బ్రతుకునలేని శృతి కలదా ఎడసదిలోనే లయలేదా ఏ కళకైనా జీవిత రంగం వేదిక కాదా ప్రయోజనం లేని కళా విలాసం ఏ ప్రయోజనం లేని వృధా వికాసం కూసి కోయిల పోతే కాలం ఆగిందా మారే పారే మరో పదం రాదా మురళికి గల స్వరమున కళ పెదవిని విధి పలుకదు కదా తరలి రాధ తనే వసంతం తనదరికి రాని వనాల కోసం గగనాల దాకాల సాగకుంటే మేఘాల రాగం ఇలా చేరుకోదా తరలి రాధ తనే వసంతం తనదరికి రాని వనాల కోసం. వావ్ అవిరామ్ చాలా చక్కగా పాడావు, వెరీ బ్యూటిఫుల్లీ సంగ్. నువ్వు నీ పాట వింటేనే తెలుస్తుంది మంచి గురుగారి దగ్గర యూ హ్యావ్ వెరీ గుడ్ బేస్ అని తెలిసిపోతుంది. సో ఈ పాట ఏ రాగంలో కూర్చోబడిందో తెలుసా నీకు? శంకరాభరణ రాగం. శంకరాభరణ రాగమేనా? ఆర్ యు షూర్? అవునండి. అవునా? ఓకే. లేదండి, లేదు, హంసధ్వని రాగం. హంసధ్వని రాగం. కరెక్ట్ కరెక్ట్. నౌ యు గాట్ ఇట్ రైట్. సో ఎనీవేస్ ఇట్స్ అ బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ అండ్ నువ్వు కూడా చాలా చక్కగా పాడావు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కాలింగ్ ఇన్. థ్యాంక్ యూ అండి. ఓకే, నమస్కారం నాన్న. థ్యాంక్ యూ అండి. బాయ్ బాయ్. హలో. హలో అండి. హలో అండి, మీ పేరు? నా పేరు ప్రశాంతి అండి. ప్రశాంతి గారు ఎక్కడి నుంచి ఫోన్ చేస్తున్నారండి? బాస్టన్ అండి. బాస్టన్ మ్యాసచ్యూసెట్స్ నుంచి. వెరీ నైస్. మీరు ఏం చేస్తుంటారు అక్కడ? నేను టీజేఎక్స్ కంపెనీస్ లో సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అండి. ఓకే, వెరీ నైస్ అండి. ఈరోజు మా కోసం ఏ పాట పాడి వినిపించబోతున్నారు? ఈ రోజు అంటే సునీత గారు పాడింది గులాబీ సినిమా నుంచి. ఓ బ్యూటిఫుల్ సాంగ్, ఐ లవ్ దట్ సాంగ్, వెరీ బ్యూటిఫుల్ మెలడీ. ఓకే అండి, ఆల్ ది బెస్ట్ యూ. చేస్తూ ఉంటావో అనుకుంటూ ఉంటాను ప్రతి నిమిషము నేను. నా గుండె చేసారిపోయింది నీ నీడగా నా వైపు రానంది. దూరాన ఏ మాయ చేసావో ఈ వేళలో నీవు ఏం చేస్తూ
గడిపేదెలా కాలము గడిపేదెలా కాలము పగలైన కాసేపు పని చేసుకో నీవు నీ మీదనే జ్ఞానం నీ మీదనే జ్ఞానం ఏ వైపు చూస్తున్నా నీ రూపుతో చింది నువ్వు కాక వేరేది కనిపించనంటోంది ఈ ఇంద్రజాలాన్ని నీవేళ చేసింది నీ పేరులో ఏదో ప్రియమైన కైపుంది నీ మాట వింటూనే ఎంతో నీకుంది నీ మీద ఆశగా నన్ను నిలవనీకుంది మతిపోయి నేనుంటే నువ్వు నవ్వుకుంటావు ఈ వేళలో నీవు ఏం చేస్తూ ఉంటావు అనుకుంటూ ఉంటాను ప్రతి నిమిషము నేను ఈ వేళలో నీవు ఏం చేస్తూ ఉంటావు వెరీ నైస్ అండి, వెరీ బ్యూటిఫుల్లీ సంగ్. చాలా బాగా పాడారు. అక్కడ హై పిచ్లో కూడా మీరు కరెక్ట్గా అందుకోగలుగుతారో లేదో అనుకున్నాను. ఆన్ ద స్పాట్ కరెక్ట్గా పాడారు, చాలా బాగా పాడారు. వెరీ నైస్. అందరికీ కొన్ని పాటలు వింటే కొన్ని తీపి జ్ఞాపకాలు గుర్తొస్తూ ఉంటాయి. మీకు కూడా ఏమైనా గుర్తొస్తుందా ఈ పాట వింటే? దట్స్ వై యూ చోజ్ దిస్ సాంగ్. అలా ఏం లేదు, అంటే మొదటి నుంచి కూడా చాలా ఇష్టం ఈ పాట. ఓకే ఓకే. బట్ మన శ్రోతలకి ఏవో తీపి జ్ఞాపకాలు తప్పకుండా గుర్తొచ్చింటాయి మీ పాటతో. మీరు అంతా అద్భుతంగా పాడారు. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కాలింగ్ ఇన్. థ్యాంక్ యూ అండి, మీకు కూడా చాలా థ్యాంక్స్. థ్యాంక్స్ అండి. చూసారు కదా, మరొక మధురమైన గీతాన్ని మన కాలర్ పాడి వినిపించారు. నెక్స్ట్ సింగర్ ఏం పాడతారో విందాం మరి. హలో. హాయ్. హలో హాయ్, నీ పేరేంటి? సిమ్రన్ కుల్కర్ణి. సిమ్రన్ కుల్కర్ణి. Oh, so do you speak Telugu? Not really. Not really. Okay. So you're here to sing a Telugu song for us, right? Ela ante how did you come to learn that Telugu song? My mom is she speaks really good Telugu, and our whole family is big into Telugu music. So I guess just by hearing it a lot, I decided to learn the song. Okay, very nice. So Simran, where are you calling from? Mechanicsburg, Pennsylvania. Harrisburg, Pennsylvania? Mm-hmm. Oh, that's where the Hershey's chocolate factory is, right? Yeah. Oh, yeah, we've been there, and Pennsylvania or nearby areas lo unna vallu tappakunda chudalsinde. There's a theme park too, and a chocolate factory, and kids love that place, right? We went there once too. So you are lucky to be closer to a huge chocolate factory, right? And that's why you're so sweet. Hopefully. Yeah, you are, and I hope you sing sweeter than the sweet you are already. So what song are you going to sing for us today? I'm going to be singing Undi Porade. Oh, Undi Porade. Shadow. Okay. Oh, that's a beautiful song. It was sung by Sid Sriram, right? Yeah. Okay. Okay. All the best to you. ఉండి పోరాదే కుండే నీదేలే హత్తుకోరాదే గుండెకే నన్నే అయ్యో అయ్యో పాదం నేలపై ఆగనన్నది మళ్ళీ మళ్ళీ గాలో మేఘమై తేలుతున్నది అందం అమ్మాయి అయితే
నీలా ఉందా అన్నట్టుందే మోమాటలే వద్దన్నాయే అడగాలంటే కౌగిలే ఉండిపోరాదే గుండె నీదేలే హత్తుకోరాదే గుండెకే నన్నే నిసిలో ససిలా నిన్నే చూసాక మనసే మురిసే ఎగసే అలలాగా ఏదో మైకంలో నేనే ఉన్నాలే నాలో నేనంటూ లేనులే మండే ఎన్నెల్లో వెండి వెన్నెలనే ఉందే నేనెప్పుడు చూడలే చీకట్లో కూడా నీడలా నీ వెంటే నేను ఉండగా వేరే జన్మంటూ నాకే ఎందుకులే నీకో ఈ నిమిషం చాలులే అందం అమ్మాయి అయితే నీలా ఉందా అన్నట్టుండే మోమాటాలే వద్దన్నాయే అడగాలంటే కౌగిలే ఉండిపోరాదే గుండె నీదేలే హత్తుకోరాదే గుండెకే నన్నే Oh my God, that was amazing. Simran, you did a great job. You're welcome. You have a very mesmerizing, unique kind of voice. It's very difficult to find this kind of voice. Thank you so much. Yeah, it was really fantastic. And do you learn Western music by any chance? No. No, but you presented that tinge of Western music so flawlessly. It was amazing. I'm sure if A.R. Rahman would listen to this song, he'd say, this is my kind of a voice. I want to take this. So yeah, that was really amazing. Thank you for singing such a lovely song for us today. Thank you. Thank you, Simran. Bye-bye. Bye. చూసారు కదా, ఇప్పటిదాకా మన ఎపిసోడ్లో సింగర్స్ అందరూ ఎంత బ్యూటిఫుల్ మెలోడియస్ సాంగ్స్ పాడి మనందరినీ అలరించారో, మీరు కూడా అలాగే పాటలు పాడి అందరికీ వినిపించాలనుకుంటే సింగ్ అ సాంగ్ @tvasiatelugu.comకి మీ వివరాలు పంపించేయండి. ఆర్ స్కైప్లో కూడా మాకు కాల్ చేసి మీ వివరాలు తెలియజేయచ్చు. స్కైప్ ఐడి TVASIA Telugu, వన్ వర్డ్ అండి, నో క్యాపిటల్స్, TVASIA Telugu. మరొకసారి సింగ్ అ సాంగ్ @tvasiatelugu.com. మీ వివరాలు పంపించేస్తారు కదా. మరిక మేము వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాం. మరికొన్ని బ్యూటిఫుల్ సాంగ్స్తో మీ ముందు త్వరలో వచ్చేస్తాం. అప్పటి వరకు సెలవా మరి. నమస్కారం. పర్ఫార్మెన్సెస్ అంటే తమిళ్ ఈజ్ ద బెస్ట్ అండి. టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ పీపుల్ అంటే తెలుగు ఈజ్ ద బెస్ట్. ఐఎమ్ నాట్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు వర్క్ అగైన్ ఆర్ నార్ ఐఎమ్ ఇంట్రెస్టెడ్. నెగటివ్ షేడ్స్ మీద పెద్దగా ఇంట్రెస్ట్ లేదా, లేకపోతే యూ డిడ్ంట్ గెట్ ఎన్ ఆపర్చునిటీ? అత్యధిక నాణ్యత గల మెరిసే జ్యూల్స్,
ప్రతి డైమండ్ మెళకువతో ఎంపిక చేయబడినది. 7 తరాలకు పైగా ఫ్యామిలీ వారసత్వం. డైమండ్ జ్యువెలరీ తయారీదారులు ఇండియా నుండి న్యూ జెర్సీ వరకు జ్యువెల్స్ తీసుకొచ్చారు. మాయా ఫైన్ జ్యువెల్స్, యువర్ ఫ్యామిలీ జ్యువెలర్. విజిట్ 1315 Oak Tree Road, Islin, New Jersey. Log on to mayafinejewels.com. परमऋषिभ्यः ॐ अस्मद्गुरुभ्यो नमः। ॐ पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ कास्यपान्वयसञ्जातं नारायणपदाश्रितं श्रीमन्नारायणं वन्दे यतीश्वरश्रियाजुषं। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। सन्तु मे देव सदा त्वदीयाः दयातरङ्गानुचरा कटाक्षाः। श्रोत्रेषु पुंसाममृतं क्षरन्तीं सरस्वतीं संश्रितकामधेनुम्। The rounds are called prakriya. Prakriya means the rule that we follow for that particular round. So in the first prakriya, I'm going to ask number. I'm going to say a number and they'll tell the slokam. And these numbers are not necessarily in order, okay? And I can ask anything. So in the first chapter we have like 47 slokams. So I can ask number in any order and they'll give the whole slokam of that number. First one, 5. दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजस्य वीर्यवान् पुरुजित्कुन्तिबोधस्य शैव्यश्च नरपुङ्गवाः। 17. काश्यश्च परमेश्वासः सिकन्दी च महारथः दुष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः। 40. कुलक्षये पनस्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नो अधर्मो विभवत्युत। 10. अपर्याप्तं तदस्माकं वलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तदमेतेषां वलं भीमाभिरक्षितं। 15. पाञ्चजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनञ्जय पौञ्जं दद्मो महासङ्कं भीमकर्मावृकोदरः। 24. सञ्जयोवाच एवम् उक्त्वा हृषीकेशो घोरगेसेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। Number 8. भवान् भीष्मश्च कर्मश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव। Number 46. यदि मामप्रतीकारम् असस्तं शस्त्रपाणयः ततराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत्। Number 19. सघोषो ततराष्ट्राणां हृदयानि व्यतारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽप्यनुनादयन्। వన వన వచ్చినంట వాగువంక మెచ్చినంట తీగదంక గదిలినంట తట్టబుట్ట స్వాతిలో ముత్యమంత ముద్దులా ముట్టుకుంది సంధ్యవాన
స్వాతిలో ముత్యమంత ముద్దులా ముట్టుకుంది సంధ్యవాన. సందెలో చీకటంత సిక్కులా అంటుకుంది లోన లోన. ఎక్కడ మీ హుషార్, కమాన్. తాకిడి పెదవుల మీగడ తరకలు కరిగే వాన. మేనక మెరుపులు ఊర్వశి ఉరుములు కలిసేనమ్మా. కోకకు దరువులు రైకకు బిగుబులు పెరిగే వేళ. శ్రావణ సరిగమ యవ్వన గుమ గుమలయనీదమ్మా. వాన వాన వల్లప్ప వాటిస్తేనే తప్ప. సిగ్గు ఎక్కు చెల్లప్ప కాదయ్యో నీ గొప్ప. నీలో మేఘం నాలో దాహం యాలో యాలా. స్వాతిలో ముత్యమంత ముద్దులా ముట్టుకుంది సందేవాన. సందెలో చీకటంత సిక్కులా అంటుకుంది లోన లోన. వాన వాన వచ్చినంట వాగుంట వచ్చినంట తీగదంట కదిలినంట కట్టబుట్ట కలిసినంట. ఎండవాన పిల్లడంగా కొండకోన నీలడంగా కృష్ణ గోదారమ్మ కలిసి పరవళ్ళెత్తి ప్రగతిగా. తుమ్మిద చురకలు తేనెల మరకలు కడిగే వాన. తిమ్మిరి నడుమున కొమ్మల తొడి మలువనికే వాన. జన్మకు దొరకని మన్మథ తలుపులు ముదిరే వాన. చాలని గొడుగుల 4 అడుగుల నటనే వాన. వానల్లోన సంపింగ ఒళ్ళంతా ఓ వెంగ. గాలి వాన గుళ్ళోన ముద్దే లేజే గంట. నాలో రూపం నీలో పాపం యాలో యాలా. స్వాతిలో ముత్యమంత ముద్దులా ముట్టుకుంది సంధివాన. సందెలో చీకటంత సిక్కులా అంటుకుంది లోన లోన. అల్లో మల్లో అందాలెన్నో యాలో యాలా. వాన వాన వచ్చినంట వాగువంక వచ్చినంట తీగడంట కదిలినంట కట్టబుట్ట కలిసినంట. ఎండవాన పిల్లడంగా కొండకోన నీలడంగా కృష్ణ గోదారమ్మ కలిసి పరవళ్ళెత్తి పరిగెత్తనంట. తారి చూడు దుమ్ము చూడు మామ దున్న పోతుల వేరే చూడు. తారి చూడు దుమ్ము చూడు మామ దున్న పోతుల వేరే చూడు. కమలపూడి కట్ట నింద మామ కన్నె పిల్లల జోరే చూడు. కమలపూడి కట్ట నింద మామ కన్నె పిల్లల జోరే చూడు. కంది చేనుకొచ్చినావు కన్ను నాకు కొట్టినావు ముందు ముందుకొచ్చినావు ముద్దు పెట్ట చూసినావు. ఎట్టా ఉంది మామ గొళ్ళు నీ ఎట్టా ఉంది మామ గొళ్ళు. ఎట్టా ఉంది మామ గొళ్ళు ఎట్టట ఉంది నీ గొళ్ళు.
ఓరా బాబు బాబు ఏరా బాబు బుర్రా మిస్సం కి రూచె పులన బాబు తిమ్మిడి తరువులేసే గరీబు ఏ బాబు ఓరా బాబు బాబు ఏరా బాబు బుర్రా మిస్సం కి రూచె పులన బాబు బాబు ఓరా బాబు బాబు ఏరా బాబు తిమ్మిడి తిమ్మిడి తరువులేసే గరీబు కాటమరాయుడా కదిరి నరసింహుడా కాటమరాయుడా కదిరి నరసింహుడా కాటమరాయుడా కదిరి నరసింహుడా మేటైన ఏటగాడ నిన్నే నమ్మితిరా మేటైన ఏటగాడ నిన్నే నమ్మితిరా బేట్రాయి స్వామి దేవుడా నన్నేలినోడ బేట్రాయి స్వామి దేవుడా చేప కడుపు సీరి కొట్టిది రాకాసి దాని కోపాన తీసి కొట్టిది బేట్రాయి స్వామి దేవుడా నన్నేలినోడ బేట్రాయి స్వామి దేవుడా ఓటి మన్ను నీళ్ళలోన ఎలసి ఏగమే తిరిగి ఓటి మన్ను నీళ్ళలోన పాపనోళ్ళ చదువులెల్ల బెమ్మదెవరకిచ్చినోడ పాపనోళ్ళ చదువులెల్ల బెమ్మదెవరకిచ్చినోడ బేట్రాయి స్వామి దేవుడా నన్నేలినోడ బేట్రాయి స్వామి దేవుడా చేప కడుపు సీరి పుట్టిది రాకాసి దాన్ని కోపాన తీసి కొట్టిది బేట్రాయి స్వామి దేవుడా నన్నేలినోడ బేట్రాయి స్వామి దేవుడా సూపర్ ఎనర్జెటిక్ పర్ఫార్మెన్స్ అండి హరిణి, థ్యాంక్ యూ మేడం. ఇప్పుడు మనం అందరం ఒక పని చేద్దాం. యాక్చువల్గా మనం ఒక మంచి ప్రదేశానికి ఎలా వచ్చామంటే వీళ్ళందరూ అద్భుతమైన సింగర్స్ ఇక్కడ. ఎందుకంటే మీరు ఇక్కడికి వచ్చేసారు కాబట్టి మనందరం ఒకసారి పాడదాం. నేను మీకు ఒక చెప్తా, మీరు రిపీట్ చేయాలి, ఓకేనా? సరే, రెడీ అందరూ? ఇక్కడ ఎంతమంది సింగర్స్ కావాలనుకుంటున్నారో చేతులు ఎత్తండి. వాళ్ళని మేము పెట్టెలో పట్టుకుని ఇండియా తీసుకెళ్ళిపోతాం. సునీత గారితో తర్వాత వాళ్ళకి ఒక డ్యూయట్ పాడే అవకాశం. నయ్యం ఇంకా సూపర్ సింగర్ 9లో ఛాన్స్ ఇస్తాను అనలేదు. సూపర్ సింగర్ నెక్స్ట్ సిరీస్, ఓకేనా? ఏందనుకుంటున్నారు మా వాళ్ళ గురించి? సా అబ్బా అబ్బా, తంబురా అక్కర్లేదు, మిమ్మల్ని పట్టుకుంటే చాలు. సరీ సరిగ్గా సరీ సరే సరిగా సరిమా గా లేదు, అలా వచ్చి వెళ్ళిపోతుంది, సరేనా? సరిమా పని మిశ్ర మధ్యమ అవుతుంది, ఓకేనా? ఈ సైడ్ సా వినపళ్ళ గట్టిగా సా, ఇటు సా సా, ఈ సైడ్ సా సా సా, ఆల్ టుగెదర్ సా 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 సా. బాగా పాడుతున్నారు, మీ దగ్గరే మీరు నేర్చుకోవాల్సిన పరిస్థితి వచ్చేసింది. బట్ ప్రస్తుతం అయితే మనందరం కలిసి మన టీచర్ గారు, మాకు మెంటర్ గారు, సూపర్ సింగర్ 5లో కానీ 7లో కానీ ఆవిడ మాకు మెంటర్. ఎందుకు బాబు సూపర్ సింగర్ సంగతి ఇప్పుడు? ఎందుకు మేడం, మీరు సూపర్ కాబట్టి సూపర్ సింగర్ అంతే. సరే, మీ దగ్గర నేను సంగీతం నేర్చుకుంటా, మీరందరూ కూడా భక్తి శ్రద్ధలతో ఓళ్ళు దగ్గర పెట్టుకుని నేర్చుకోవాలి. చూద్దాం. ఆ
పాడుతున్నారే. థ్యాంక్ యూ. పక్కన మీరుంటే ఎవరైనా పాడేస్తారు. ఇది పై షడ్జము, కింది కాదా? అవును. ఏంటది? ఏమిటది? మందిరమా? పాడండి. ఇలా కాదు, కింద కూర్చుంటే కానీ రాదేమో. స్టడీ వచ్చిందా? నీకేమన్నా డ్రమ్ము నీళ్లు కావాలా? వద్దు, ఆగండి. పాడు. లెట్ మీ కాన్సన్ట్రేట్ మేడం. ఏంటండి మీరు? వెరీ నైస్. నేను నుంచొని వాళ్ళు అలాగే ప్రాక్టీస్ చేస్తారు.